producer, but I don't see her anywhere. Kitty, you made it!
Oh, wow, I made it to what? To the best experience of your life. Come on inside. Come on. I don't want to. Come on, let's do it. Come. Not after last time. Okay, but what if I told you we're making perfume today? Okay, I'm curious. Come on, it's gonna smell so good. It's gonna be so pretty. Yeah, okay. I still smell a little bit like ketchup, but that's okay. You deserved it. Come on. Kitty, what makes me so sad is that the EWC is eventually going to end. It's very sad indeed, but I am not sad about you going home. But I do want something to bring home with me to kind of remember our time together and all the fun things that we got to do. Oh yeah, we had so much fun. I want to create a scent that truly captures esports. What do you think of when you smell esports? Nothing really good, to be honest, like people sweating, being focused, keyboards that are not really clean. So yeah, that's what I think about. And that's exactly the scent that I want to capture. Why? Esports. Okay. Esports. I'm gonna start with the lavender one. Let's start with the base, okay? Lavender, what is Yeah. that? Are you kidding? Is that an NPC? It's not an NPC. It's like a flower. But I think that for my base, I've actually been able to take a gaming headset used by players and distill down a lot of the dandruff and head lice into this concoction. This shall be my base. Woo! Take a whiff. I think some of the lice are still moving around in there. I'm gonna put some vanilla in mine. Some what? Vanilla. Isn't that for eating? It's used for several things, you know? Do you know where you get vanilla? Yeah. You actually get from a beaver's butt. When beavers fart, they have vanilla. How do you come up with those things? I just really love beavers. I've managed to capture KC fans' blood, sweat, and tears. This is the blue wall in blue tier form. Oh my god. You're gonna get beat up after this. Not after they smell my perfume. You already made a disaster with that, so I'm gonna continue my beautiful perfume with, I think, some cassis. Chassis? Like a robot. No. Again, it's a fruit. It's a fruit? Yeah, you don't have that in America. It's fine. I got Cheetos. Yeah, I know. But for my next part, I actually got the finger gloves of players, and we're just gonna go ahead and add a little bit of sweat. Ew. That's atrocious. Yeah, but it was from Team Spirit. It smells like victory. It's not gonna bring victory into your life, trust me. I found one of the jerseys from the team that's gone to 23 back-to-back tournaments. So what this smells like is pure failure, desperation, and yet some resolve. Oh god. Overly why? Is it in? You can really smell the failure. I have it right in front of me. I managed to take one of the keyboards off the stage, and what I did was I removed all of the dead skin cells and food junk and crust, and I put it into this liquid form. But here's the thing, it is very potent, so we can only do... Oh, I missed. Oh god. Don't do it! Okay, I'm You're sorry. disgusting. I managed to take all of the Cheeto dust out of the controllers that were on the stage and create this. This couch cushion from one of the practice rooms. I heard that the players did not leave this baby for 24 hours straight. And so we got this beautiful essence. This is gonna be a fantastic perfume. I feel like we just gotta mix it up a little bit. Oh god. Smells amazing. You have no idea how I don't amazing wanna know. this smells. It smells like resolve. It smells like perseverance. It smells like desperation, it smells like esports. Don't put it near me. Just No. a little bit. No. Just, I promise. I Can don't you want it. just try? Oh! Ooh. It's disgusting. That'll come off. I promise. That'll. Oh god, don't touch me! Don't touch me! You're me off! Every day I come with her, every day she's something up. Le Esport.
everyone, and welcome to the EWC Spotlight. I'm Aubley, and we are about to break down all of the fun things that we've just seen so far. And joining me today, I've got Glitter and CJ. CJ, did your mom write down your name twice on the birth certificate, or what happened? It wasn't too creative from me. It was CJ. I had a lot of underscores and stuff back in the day, and I thought, you know what, let's just whack another CJ on the end, and we'll call it a day. You didn't want to throw any combinations of numbers, or like the big X, little x? I thought I'd be more, progress. I don't know. It's just, it wasn't. Back in the day, everyone had the underscores, the XXs and stuff, and I thought, I'm better than that. I was probably 15 at the time, and I said, I'm more mature than anyone else. Right. So I'll go CJ. Not too creative, but it stuck. I love that. Where did Glitter Explosion come from? Or that's just how you entered into the world? I wish. That would be creative. My dad helped me come up with mine. Oh, that's so sweet. I actually love that for you. All right, well, we did get some excitement that we do need to talk about. STC Arena, we had some Rocket League, and oh boy, were there upsets. Big day one of Rocket League. We had probably the biggest upset we've had in the esports history. The world champs NRG from North America lost to TSM, a team from APAC. APAC is not a Rocket League region notoriously. That's their biggest win in the region's history. World champs going down. They lost 3-1 as well, so it didn't even go game 5. The world champs, they're out of form, and that's going to hurt them. That's rough. Yeah. Who else do we have from NA that's still in? Oh, everyone's still in. It's only day one. So group stage, of course, but Shopify Rebellion just lost. That's another upset. The other teams are looking okay. Space Station Gaming, they're the young kids from North America. They're looking pretty good. It's been a little shaky from North America all around. Europe, for the most part, they've been pretty cruisy all the way through. When you say young kids, I need to know what that means, though. We're talking 16, 17 years old. We're talking young. Fantastic. Just because I got my butt whooped by like a 9-year-old playing Rocket League one time. Never recovered. Drex. Never recovered. That's tough. Let's move on over to the Qiddiya City grid for PUBG Mobile. We had some survival stage action. Who survived? Great question, because 10 of them didn't. 10 keys were crushed. So only 6 made it through out of the 16 teams that played today. And it was a very close back and forth battle. Actually, in the final match, we had our 8th and 9th place teams finish 1st and 2nd to knock out Goat and Wolves from the top 6. It was a battle all day, back and forth. And honestly, one of the big things we were following was whether or not GK Esports and AGAL were going to make their way through. Both of them did not. So that was a little bit surprising on the AGAL side of things as well. And if we're talking about long-term storylines, what this means for PUBG Mobile, our 2024 champs, Alpha 7, gone. Our 2025 defending champs, Yangon Galacticos, also out. So we are getting a guaranteed new winner this year. We love when we have new winners at EWC. But also to your point, AGAL, and they got their points last week. They don't need to get more points this week, right? Right? It's not like we're tallying them all up at the end. I don't think that's what they want to hear. I think they want to make sure they get those points on the board. Absolutely. All right, well, we did have another game over at the Alliance Vault stage. Probably the most physically taxing esport of all. We got some chess. Yeah, and honestly, I went over there to watch a little bit. It was really cool. Not only was it packed, people were very excited to see, obviously, some of the big names on stage. If we're talking about chess, we're talking about GM Magnus, right? The big dog. Liquid. Of course. Big opportunity to get some points on the board for Liquid. They've been waiting for this, I feel like, all EWC long. But we're also looking at GM Ali Reza for Team Falcons, GM Hikaru for Falcons. I mean, there's some big names that are doing well so far for the big clubs as well. But as I understand, Catastrophe hit the stage at some point. Yes. Ooh. I'm actually glad that you brought this up, because a little bit of a surprise with a mouse clicking error out of GM Yan. And I feel like it's just because it's a little bit of a different literal physical situation than what they're used to. And can you imagine having a really close back and forth match and then losing it because you misclicked? You can see the pressure that's on these guys. I mean, with the live crowd as well, with the multiple stages going on at once, and yeah, when you're behind that computer, some things can happen that you don't really want. Do we count that as like the same thing as if you touch a chess piece, you have to move? See, I was asking the same question. We're going to have to get an official to rule on this for us. Like if you touch the donut, you must eat the donut. You can't just not. Yeah, I think once he made that move, he realized that it was done. And I don't think he was really protesting. He just said, well, it is what it is. It is what
what it is. But over on the Lenovo Legion Gauntlet stage, we did have some Rainbow Six Siege, and this was week 2. Finally, we get to see some more of this broadcast. Yeah, we're getting towards the pointy end of the Rainbow Six. Obviously, Dark Zero Gaming coming in as the hot favorites. Now, that quarterfinal matchup, that was close. They lost the first map of the best of 3 against Weibo. Now, Weibo have made the top 8 of 4 consecutive S-tier tournaments, but they can't crack a top 4. They win map 1 against the favorites at EWC, thinking maybe this is a chance. Finally, a top 4. They lose the next 2 maps. Dark Zero, the favorites, they stay alive. That's the first map they've lost, though, at the tournament so far, so they're looking fantastic. But Weibo, you have to feel for them because they were looking great. They were performing well, and then to go out to the favorites and once again just not cracking into that top 4, it's a bit of a curse at this point. Yeah, you know, I feel like if there's any place to be cursed, you don't want it to be at EWC, where everything kind of snaps. Not ideal, no, I'd say. No, but I mean, Twitter, speaking of potentially cursed teams, as we transition into our club championship rankings, it's good news, though. It's good news because Team Liquid and R6, how are they doing? Listen, they've at least made it to top 8, right? We've been tracking how Team Liquid have been doing. Obviously, Magnus as well will probably get those points for the CC this time around. It's going to come down to whether or not they can take on FaZe, and they're going to need to do it because there's not a lot of other options for them this week when it comes to points. Yeah, they've secured points getting top 8, but I mean, really, you need to begin winning, I guess, to really climb up the rankings there in the club champs. And there's actually other big teams that we're focusing that are currently in the top side of the leaderboard that really matter for both of our stages, if I'm not mistaken, because we have Vitality, who are a big player when it comes to our PUBG Mobile Grand Finals. They could potentially take the whole thing home, and I think they're doing, or potentially going to do well in Rocket League, right? I mean, they're looking good. You can lock it in. It's almost like with the chess, with Liquid, with Magnus. They know they're going to get points. With Rocket League, Vitality, they know they're going to get at least a top 4. They could definitely win the tournament as well, but Falcons are looking fantastic. They were a little bit shaky online, but they picked up Drali, who's one of the best players in the world. He's moved to the MENA region, and once you get that guy on land, he's won 2 Esports World Cups in Rocket League, and the European side of things, he's looking to win his 3rd EWC, which would be absolutely insane with different rosters every single time. So Vitality and Falcons, it's looking good. Love the repeats. All right, well, before I ask you two for your final thoughts for today, have you gotten a chance to walk around yet? A walk around FanFest? What have you seen? I don't know how good you guys are at crane games, but there's a Vitality booth, and I have won that crane game every single time. Oh, so it's rigged. Or I'm just good. I mean, as a reporter here, we've been lucky enough to really check out all the action. Space Station Gaming booth. We've got watch parties and co-streams as well. From the Rocket League side of things, Fury, he's a Vitality creator. He's absolutely pumped with how well Vitality are doing. We've got chess. We've got Gotham Chess, Anna as well. So we've just got co-streamers galore coming in. It's just so much fun. I love the fact that at this EWC, you've got the stages, but then the booths are right there as well. They're all connected. It feels like one big ecosystem. So FanFest is going crazy. All right, man, I love that. And also, CJ, I love the fact that we got to have you on the couch today. Because, I mean, listen, I always have glitter. You're stuck with me. I'm stuck with you. You? I'm stuck with. But CJ, anything that you want to say? Oh, it's just great to be. I'd love to be back. Really? Is that a chance? Yeah. I'm more than happy to come back and check out some more, well, I can give you guys the Rocket League insights. You can tell me what's going on. But week 6, so the club champs, the race is getting tighter, and this is where it really gets interesting. Now that he said that, Glitter, he's not allowed to leave. Contractually. I didn't mean it. You actually sleep on this sofa now. Oh. Sorry. You're going to cast the games from right here. But for everyone else, thank you all so much for tuning in to watch the EWC Spotlight, and we'll see you for the next one. CJ. Chess returns to the Esports World Cup, and this time the road to the trophy starts before the group stage even begins. 16 players will battle for the title in Paris, where reigning champion Magnus Carlsen returns to defend his crown against the very best in the world. Every game is played with 10 minutes and no increments. Every second counts, and if a match ends level, an Armageddon decider will determine who moves on. But first, 8 players enter the play-ins. Every match is played over 2 games, and only 2 players will survive to complete the final field. They will join 14 players who have already qualified through the Speed Chess Championship and the Champions Chess Tour leaderboard, including defending champion Magnus Carlsen.
Carlsen. Then comes the group stage. The 16 players will be split into 2 groups of 8, each competing in a double elimination bracket. Every match consists of 2 games, where every move can change the course of the tournament. Only the top 4 players from each group will reach the playoffs. From there is no second chance. The quarterfinals are played over 4 games per match. The semi-final raise the pressure with 6 games per match. And in the grand final, the 2 remaining players will fight for the title in a best-of-3 sets showdown. Get ready for a chess spectacle in the City of Love, where speed, nerve, and absolute determination will decide who rises to the top. All right, Damascus, it's வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் நிரஞ்சன். உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் eSports வேர்ல்ட் கப் செஸ் பேட்டிலுக்கு. மிகவும் ஒரு சிறப்பான நாளா இருந்துச்சு நேத்து. இன்னைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பா இருக்க போகுது. ஏன்னா குரூப் ஸ்டேஜஸ்ல லோவர் பிராக்கெட்ல இருக்கிற மேட்சஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க போறோம். தோத்தவங்க எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு. ஆமாம் அர்பாஸ், வணக்கம். நீங்கள் இப்போ எப்படி இருக்கீங்க? உங்கள் எக்ஸைட்மெண்ட் லெவல் எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு? ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நல்ல எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். நல்ல வேலை, ஒரு வேலை மேக்னஸ் கால்சன் வந்துட்டு இன்னைக்கு லோவர் பிராக்கெட்டுக்கு வரல அப்படின்றது அவருமே நேற்று சந்தோஷப்பட்டார் அப்படின்றது இன்டர்வியூவில் பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இல்லை அப்படின்னாலும் அவர் இடத்த நிரப்புறதுக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே நிஹால் சரீன் மற்றும் வே இ. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, எப்படி இருக்கும்? நிஹால் சைன் வர்சஸ் வேய் கிளாஷ் என்னன்னா, ஒரு காலத்தில் வேய் வந்து 2700 at the age of 16 அவர் டச் பண்ணிட்டார். நிஹால் சரீன் கூட at the age of 14 2600 கிராஸ் பண்ணிட்டார். ஸோ நீங்கள் 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரெக்கார்ட் புக்ஸில் ஆல்ரெடி இருக்கு அவரோட பேர். ஆனால் இந்த மேட்ச்சில் செஸ் ஆடும்போது அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எதுவுமே மேட்டர் ஆகாது. ஏன்னா ஒயிட் கிட்ட 16 பீசஸ், பிளாக் கிட்ட 16 பீசஸ், நம்ம கிட்ட இருக்கிறது 64 ஸ்கொயர்ஸ். ஸோ அந்த மொமெண்ட்ல என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த 10 மினிட்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்தால் உங்கள் லைஃப்பில் அந்த 10 மினிட்ஸ் நல்லா நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, உங்கள் பெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா ஆகும். ஸோ அது யார் இன்னைக்கு பண்ணுவார்? இன் கம்பேரிசன் வேய் பண்ணுவாரா இல்லை நிஹால் பண்ணுவாரா? அதுதான் இன்னைக்கு மெயின் கேள்வி. ஆனால் பிளேயர்ஸ் பற்றி சொல்கிறதுன்னா, நிஹால் வந்து அவரோட ஃபார்ம், அவரோட ஒரு அந்த புல்லட் ஸ்கில்ஸ், அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்தால் அந்த அவரோட புல்லட் ஸ்கில்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் வேய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராம் ஸ்டார்ட் டு எண்ட் அவரோட கண்ட்ரோல் கேம் இருந்தால் அவருக்கு அட்வான்டேஜ் ஆகிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 10 மூவ்ஸில் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ், அவரோட ஓப்பனிங் சாய்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வி வில் நோ ஓகே இன்னைக்கு அவரோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருக்குது. நான் என்ன ப்ரே பண்ணுறேன்னா, நிஹால் சரீன் வின் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் நிஹால் திருப்பி பார்க்க முடியும். ஸோ ஐ எம் ரூட்டிங் ஃபார் நிஹால். கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன எல்லாமே வந்து உண்மைதான். அது மட்டும் இல்ல, இன்னைக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி கமெண்ட்ரி செம்ம ஃபன்னா இருக்க போது. நீங்க வந்துட்டு அந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசமா இப்பயே பாருங்க, நீங்க வந்து 64 பீசஸ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அந்த டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதோ உங்களவுக்கு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு நானும் வாத்தியார் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம். ஆனா அதான் இப்போ இன்னிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்க போகுது. ஏன்னா நான் கொஞ்சம் வந்து அது ஒரு காமெடி இருக்கணும், ஹியூமர் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுவேன். முயற்சி தான் பண்ணுவேன். அது மக்கள்லாம் சிரிக்கிறாங்களா தெரியல, அவங்க வீட்டில் போய் பார்த்தா தான் தெரியும் சிரிக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
ஸோ ஆமா. நீங்க கொஞ்சம் அந்த டாக்டிக்கலா பேசும்போது நல்லா இருக்கும். ஒரு சைடுல வாத்தியார் அண்ட் ஷார்ப் இன்னைக்கு புதுசா வந்திருக்காரு. ஆகாஷ் கணேசனை கண்டிப்பா நம்ம வர்ணனை பெட்டியில இன்னைக்கு மிஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன வருத்தமா தான் இருக்கு. பட் Huge surprises. Nurbek Abdussatorov, only player to win all 4 of his games. ladies and We also gentlemen, had இது the fan பாருங்க favorite Hikaru என்ன Nakamura, நடந்துச்சு and அப்படின்றதுக்கான we had டேபிள். Alireza நேத்து Firuzi, who ஃபர்ஸ்ட் survived பிராக்கெட் 2 அப்பர் பிராக்கெட் Armageddons, பார்த்தோம். and he அதுக்கு was மேக்னஸ் incredibly கால்சன் impressive மற்றும் in his ஹிகாரு victory. They didn't even நாகாமுரா get ரெண்டு that low. பேருமே குவாலிஃபை He's a brave ஆயிருந்தாங்க man, அப்படின்றத Alireza. He பார்த்தோம். takes risks that இன்னைக்கு nobody என்ன else நடக்க dares போகுது, to. But லோவர் he wasn't பிராக்கெட் the only one மேட்சஸ்ல to இருந்து யார் take வர those risks போறாங்க, and என்ன நடக்க get போகுது paid off. That's right. 6 அப்படின்றது minutes தான். 40 ஸோ was his இது low bid, but we பி also குரூப். had a இது பி potential குரூப். viral அலரேசா moment. We all மற்றும் நாடி remember பிரேக். when Magnus banged the table against Gukash. Well, it was actually a triple table. ஸோ ஏ குரூப்ல இருந்து நிரஞ்சன் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஏ குரூப்ல இருந்து மேக்னஸ் கால்சன், ஹிகாரு நாகாமுரா. பி குரூப்ல இருந்து அலரேசா மற்றும் நாடி பிரேக். ஸோ 4 பேர் குவாலிஃபை இருக்காங்க. இன்னைக்கு எந்த 4 பேர் குவாலிஃபை ஆவாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? நான் மேட்ச் பை மேட்ச் தான் போறேன். ஏன்னா இப்ப இந்த மேட்ச்ல நான் ஐ எம் ரூட்டிங் ஃபார் நிஹால். அந்த நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வரும்போது நம்ம அதை பத்தி பேசலாம். ஏன்னா இன்னும் பிளேயர்ஸ் ஃபுல்லா லிஸ்ட் நான் பார்க்கணும். Chess is fun. Get all the dopamine of looking at your screen and none of the guilt when you're improving your mind with chess. Want to improve at your own pace? Take a few seconds to complete a puzzle and learn something new. Don't be cringe. Play chess. There's something for everyone at chess.com. Learn, play, and have fun. இப்போ உங்கள் கேள்விக்கு என்கிட்ட பதில் இருக்கு. ஏன்னா என்கிட்ட இப்போ லிஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த கிளாஷில் நான் என்னோட பிக் வந்து நிஹால் சரீன். அதுக்கப்புறம் பிரணேஷ் வர்சஸ் பெஞ்சாமின் பாக்ல என்னோட பிக் உங்களுக்கு தெரியும், பிரணேஷ் தான். அங்கே நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து நெப்போ வர்சஸ் எசிபெங்கோ. அதில் நெப்போ வின் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். அலெக்சி சரணா வர்சஸ் சினா மொஹேதில் ஐ திங்க் சரணா வின் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராக்கெட் வந்து டூடா வர்சஸ் நிஹால் சரீனா இல்லை வேயா நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ டூடா ஆல்ரெடி ரெடி இருக்காரு, வெயிட்டிங் ஃபார் தி வின்னர் ஆஃப் திஸ் மேட்ச். இப்போ வந்து இந்த மேட்ச் நீங்கள் எல்லா 2 days மேட்ச் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஒரு வைரல் மூமெண்ட் நடந்தது. உங்களுக்கு அதை தெரியுமா? அதை பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்களா? நிறைய வைரல் மூமெண்ட் நடந்துச்சு. நீங்க அதில் எது கேட்குறீங்கன்றது சரியா தெரியல, நீங்களே சொல்லுங்க. ஸோ என்னன்னா இடபிள்யூசியில் ஒரு டேபிள் ஸ்லாம் நடந்துருச்சு. டேபிள் ஸ்லாம் வந்து செஸ் வேர்ல்டில் குகேஷ் வர்சஸ் மேக்னஸ் கால்சன், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட். அங்கே நம்ம பார்த்தோம் குகேஷ் வின் பண்ணக்கப்புறம் மேக்னஸ் வந்து டேபிள் ஸ்லாம் பண்ணார். அந்த மோமெண்ட் வந்து வைரல் மோமெண்ட் ஆஃப் த இயர் கூட நம்ம சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் நிறையா ரீல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். அந்த சீன் வச்சு நிறையா இன்ஸ்டாகிராமில் யூடியூப்பில் நம்ம ரீல்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ வந்து நேற்று ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறது, ஹான்ஸ் நீமன் வந்து நெப்போம்னியாச்சி கிட்ட விளையாடும் போது அந்த சுச்சுவேஷனில் செக் கொடுத்தாரு. அந்த கிங் வந்து G8 போனோம், பக்கத்தில் போனோம். ஆனால் அவர் தப்பிச்சு மவுஸ் ஸ்லிப் ஆகி கிங் மேலே வந்துடுச்சு. மேலே வந்த உடனே குவீன் போயிடுச்சு. ஸோ அது வந்து அப்செட் ஆனார். அதுக்கப்புறம் அப்செட் ஆகி டேபிள் ஸ்லாம் பண்ணி அது ஒரு நிறையா இப்போ ஆல்ரெடி நிறையா வியூஸ் இருக்குது. அப்போது நீங்கள் ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நெப்போ கிளியராக தெரியுது. ஆனால் லெஃப்ட் சைடு வந்து இன்னொரு மொமெண்ட் இருந்தது. இந்த சுச்சுவேஷனில் ஹான்ஸ் நீமன் வந்து அந்த குவீன் பிளண்டர் பண்ணுவார். அவர் அது ஹி டிட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் அட் ஆல். அந்த குவீன் பிளண்டர் பண்ண உடனே அவரோட ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இப்படி இருந்தது, சடனாக இந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஷன் நீங்கள் இவால் பாரும் தேவையில்லை, இந்த பொசிஷனும் தேவையில்லை. அவரோட ஃபேஸ் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு அது ரிலேட்டபிளான ஃபீலிங் வரும். ஓ இவ்வளோ ஹாப்பி இருக்காங்க. ஸோ தட் வின் மென்ட் ஸோ மச் ஃபார் ஹிம். அதுக்கப்புறம் ஒரு மேக்னஸ் கால்சன் போய் தோத்துட்டாரு. மேக்னஸ் கால்சன் வந்து நேற்று அவரோட ஃபார்ம் பற்றி பேசினார். அது நீங்கள் கேட்டிங்களா? எஸ், நான் கேட்டேன். ரீசன்ட் ஃபார்ம்ஸ் எப்படி இருக்கு, என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நீங்கள் சொன்னதுமே நான் கண்டிப்பாக நோட்டீஸ் பண்ணேன். பட் ஆனால் அப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஆக்சுவலி இது அவ்வளோ புரியல. ஆமாம், இது கூட நடக்கும் இல்லையா, ஸ்லிப் ஆகும் மவுஸ் வச்சு நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ இதனால தான் நான் அதான் பார்த்தேன், ஏன் இவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிறாரு. பட் அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவர் தப்பான மூவ் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இவர் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆயிருக்காரு. பட் இங்கே என்னடா ஏன் இவர் வந்துட்டு இவ்வளோ டென்ஷன் ஆகிறாரு அப்படின்றது நீங்கள் இப்போ சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே புரியுது. வியூவர்ஸ் இதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆள் நம்ம கூட கமெண்ட்ரி பாக்ஸில் இருக்கணும் அப்படின்றது. ஏன்னா நானும் அது யாரும் என்னென்னமோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து முட்டு கொடுத்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு மேக்னஸ் கால்சனுக்கு. என்ன சொல்கிறீங்க? ஆமாம், ஆனால் உங்கள் காமெண்ட்ரி கூட நல்லா தான் இருந்தது. ஐ ஆல்சோ பிக்ட் அப் சம் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ.
நான் கூட இப்போ ஐ எம் லேர்னிங் தமிழ் ஃப்ரம் யூ, ஸோ தட் இஸ் குட். அந்த மொமெண்ட்ல இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் டிஸப்பாயின்மெண்ட் எங்கன்னா, இந்த பொசிஷன் அந்த லூசிங் கிடையாது. ஆனா அந்த ஸ்லிப் ஆகி போனதுக்கு லாஸ் பண்ணா, ஸோ இட்ஸ் லைக் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சடன்லி. அந்த மவுஸ் ஸ்லிப் வந்து அந்த மாதிரி வந்துட்டு சிச்சுவேஷன். இப்போ நம்ம ஆடுக்கு போகலாம். ஓகே. ஸோ நீங்க சொல்லுங்க, மேக்னஸ் கால்சன் நேத்து அவருடைய ரீசன்ட் ஃபார்ம் பத்தி சொன்னதும் சரி, மேட்ச் முடிச்சுட்டு அவர் சொன்னதையும் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. ரெஸ்ட் தேவை எனக்கு, நான் நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் விளையாடிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஸோ அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அவருக்கு இந்த ரெஸ்ட் இன்னைக்கு இருக்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? அது எந்த மாதிரி ரெஸ்ட்டு அவரு கிளியரா சொல்லல. ஆனா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அந்த போர்ட்ல கொஞ்சம் அவரோட மூவ்ஸ் வந்து ரஸ்டி ஃபீலிங் குடுத்துருச்சு. ஸோ என்னன்னா, யூசுவலி கன்வின்சிங்கான ஸ்ட்ரெயிட் ஓப்பனிங்லேருந்து மிடில் கேமு போய் எண்ட் கேம்ல ஸ்குவீஸ் பண்ணி வின் பண்றது, அது ஒரு ஃபேஷன் ஆஃப் மேக்னஸ் கார்ல்சன். ஆனா நேத்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் டைட்டா இருந்தது மேட்ச்சு. சில நேரத்துல கொஞ்சம் அட்வான்டேஜஸ் கூட அப்போனென்ட் எடுக்கலாம். ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தது. அந்த வாய்ப்பு அவர் யூஸ் பண்ணல. ஸோ அப்புறம் அப் அண்ட் டவுன் அந்த இவாலுவேஷன் கிராஃப்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அப் அண்ட் டவுன் இருந்தது அந்த பாரு. ஸோ அதுக்கு அவரு கூட அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவர் ஃபீல் பண்ணல நேத்து. அதுதான் அவரு ஹானஸ்ட்டா சொல்லிட்டாரு. இன்னைக்கு நம்ம சர்வைவ் பண்றது தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. அது நான் சர்வைவ் பண்ணிட்டோம்னா ஐ வில் பி ஹாப்பி. ஸோ ஹி வாஸ் இன் தட் சர்வைவல் மோட். ஸோ என்னன்னா, அந்த சர்வைவல் மைண்ட் செட்ல இருக்கும்போது இன்னொரு டே விளையாட தவிர, இஃப் தேர் இஸ் அ ஃப்ரீ டேனா ஹி கேன் ரிலாக்ஸ். அந்த மைண்ட் செட்ல அவர் அந்த மாதிரி சொன்னார். ஐ வுட் லைக் டு டேக் அ ரெஸ்ட், பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி நாளைக்கு நம்ம திஸ் நோ கேம். ஸோ இப்போ அவர் டைரக்டாக குவாலிஃபை ஆகி நாளைக்கு விளையாடுறாரு. ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட் அவர் மென்ஷன் பண்ணார். அப்புறம் இன்னொரு சேலஞ்சிங்கான சுச்சுவேஷன் அவருக்கு என்னன்னா, நேத்து வந்து அவரோட ஃபைனல் அப்போனன்ட் வந்து ஹான்ஸ் நீமன். ஸோ ஹான்ஸ் நீமன் அண்ட் மேக்னஸ் கார்ல்சனோட ஸ்டோரி லைனே இருக்கு. அப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி கூட வந்துடுச்சு நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அவரோட ஸ்டோரி பற்றி. ஸோ அந்த டென்ஷன் இருக்கும்போது ஹான்ஸ் நீமன் ஃபேஸ் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்சுனா, இது சேலஞ்ச் வந்து ஓவர் த போர்டு மட்டும் இல்லை, ஆஃப் த போர்டு கூட மைண்டில் ஒரு ஸ்டோரி நடக்கும். ஸோ அந்த ப்ரெஷரை தாண்டி வின் பண்ணுறாருன்னா அவரோட கெப்பாசிட்டி அபிலிட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இட் சேஸ் அ லாட் அபவுட் ஹிம் கண்டிப்பாக. ஸோ அதுதான் மேக்னஸ் கார்ல்சன் நம்ம பார்த்தோம் நேற்று. ரொம்ப நானும் கூட எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன். அதே மாதிரி வி காட் டு சி ஹிகாரு நகாமுரா. ஹிகாரு நகாமுராவோட வைரல் மூமெண்ட் கூட இருந்தது நேற்று. ஆனால் எப்படி அந்த ஹிகாரு நகாமுராவோட மூமெண்ட் எப்படி இருந்ததுன்னா, அவர் லாஸ்ட்டுக்கு வின் பண்ணுறார், வின்னிங் பொசிஷனில் இருக்கார். ஆனால் அவரோட ஆப்போனண்ட் வந்து ஒரு ஃபைனல் ட்ராப் வச்சுட்டு எதுவுமே நடக்கல மாதிரி இருக்கார். அந்த ஃபைனல் ட்ராப் இருக்கு, அந்த பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அந்த விஷயம் அவர் ஸ்பாட் பண்ணி ஹிகாரு இப்படி ஆக்ஷன் பண்ணார். நான் அந்த ட்ராப்ல விட மாட்டேன், ஐ வில் நாட் ஃபால் இன் டு தட் ட்ராப், அந்த இண்டிகேஷன் கொடுத்துட்டு அவர் வின் பண்ணார். அது ஆக்சுவலி என்னன்னா, ஃபாஸ்ட்டாக ஆடும்போது அந்த ட்ராப்ல நிறைய பிளேயர்ஸ் தே வில் ஃபால் ஃபார் இட். ஆனால் ஹிகாரு வந்து அவேர் ஆகி அலர்ட் ஆகி ஹி டிட் நாட் ஃபால் ஃபார் இட். ஆமா, நீங்க சொன்னது எல்லாமே ஒன்னொன்னும் பார்க்கும்போது லெஜெண்ட்ஸ் ஒருத்தரோட கேம்ஸுமே பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேசிவா இருக்கு. செஸ்ஸுக்குள்ள இவ்வளோ பெரிய ஒரு உலகம் இருக்கு, ஆக்சுவலி இ ஸ்போர்ட்ஸ்குள்ள இவ்வளோ பெரிய ஒரு உலகம் இருக்கு அப்படின்றதே நான் ரீசெண்டாக தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுவுமே செஸ்ஸுக்குள்ள இவ்வளோ பெரிய உலகம் இருக்கு. ஃபாஸ்ட் கேம், ஸ்பீட் செஸ் சாம்பியன்ஷிப், புல்லட் செஸ் சாம்பியன்ஷிப், அந்த 1 மினிட்கான கேம், அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஹால் சார் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும்போது இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நமக்கும் கத்துக்க தெரியுது. நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கும்போது நமக்கே வியப்பா இருக்கு. நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த நேத்து ஒரு மூவ் பண்ணது, அதே மாதிரி நாங்க கமெண்ட்ரி பண்ணும்போதுமே ஒரு மூவ், ஒரு பானை காப்பாத்துறதுக்காக மேக்னஸ் கார்ல்சன் சுத்தி ஃபுல்லா ட்ராப் செட் பண்ணிட்டாரு. முடிஞ்சா தொட்டு பாரு பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூவ் எல்லாம் அப்படியே அப்படியே புல் அரிச்சு போச்சு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அவ்வளோ பயங்கரமா இருந்துச்சு. என்ன மாதிரியான ஒரு டேலண்ட், லெஜெண்ட், எங்க வார்த்தையே இல்லைங்க சொல்றது. ஆமா, நீங்க மேக்னஸ் கார்ல்சன் பத்தி
அவரோட பர்சனாலிட்டி பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுன்னா அவரோட டாக்குமெண்ட்ரி நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த டாக்குமெண்ட்ரி பேர் மேக்னஸ். அப்புறம் இன்னொரு புக் இருக்குது. புக்கு பேர் ஒண்டர் பாய். இப்போ அந்த மேக்னஸ் கால்சனோட பர்சனாலிட்டி எப்படி டெவலப் ஆச்சுன்னா, எனக்கு பொறுத்தவரைக்கும் அவரோட பர்சனாலிட்டிக்கு கீ ரீசன் என்னென்னா, அவரோட கோச் அவர் சைமன் எட்கெஸ்டன் அவர் ஃபுட்பால் பிளேயர். அந்த ஃபுட்பாலில் ட்ரைனிங் மெத்தட்ஸ் அவர் பண்ண ட்ரைனிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே கொண்டு போயிட்டு அவர் செஸ்ஸில் யூஸ் பண்ணார். மேக்னஸ் கால்சனுக்கு அந்த நாலேஜ் இம்பார்ட் பண்ணார். அப்புறம் அவரோட ஃபேமிலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேவர் வெரி ஃப்ரீ. இந்த எல்லா இப்போ 4th ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் 5th ஸ்டாண்டர்ட் போகணும், 5th அப்புறம் 6th ஸ்டாண்டர்ட் போகணும், இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸேட்டடான மைண்ட் செட் இல்லை. அவர் வேறு வேறு விஷயம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருந்தார். மேக்னஸ் கால்சன் வந்து துபாயில் ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் நாம் பண்ணார். அப்புறம் அவரோட ஃபேமிலி ட்ரிப் யூரோப்பியன் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாடும்போது தே வெண்ட் இன் அ வேன், ஆல் ஆஃப் தெம், அண்ட் தென் தே குக்ட் டுகெதர், தே ஸ்டேட் டுகெதர், தே வேர் மூவிங் ஃப்ரம் ஒன் சிட்டி டு அனதர் சிட்டி இன் அ வேன். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் அட்வென்ச்சர்ஸ் பண்ணார் மேக்னஸ் கால்சன் ஃபேமிலி. இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது பயங்கரமாக இருக்குது. நாங்களும் உங்ககிட்ட தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம். நிஹால் சரண் எங்கே ட்ரிப்லாம் போனார் சொல்லுங்க. இன்னைக்கு நிஹால் சரண் எங்க ட்ரிப் போயிட்டு வந்தாரு? எங்க ட்ரிப்லாம் போயிட்டு வந்தாரு? நேத்து வந்துட்டு வாத்தியார் இப்படிதான் வந்துட்டு மேக்னஸ் கால்சன் வீட்லயும் இவங்க வீட்லயும் யாரெல்லாம் பால் பாக்கெட் போறாங்கன்ற அந்த அளவுக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க. அடுத்து நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, இப்ப அதை பத்தி பேசலாம். ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு திருப்பி பேசலாம். We have Nihal hopping off the bus. Nihal, how are you doing? How are you feeling today? Walk with me. I'm good. Thank you. You're good. Sleep well, getting ready for a very important match today, to be honest. Yeah. Go on. I'm definitely looking forward. Some people call you, and I would argue you probably are, the fastest in the world. We're going to need every ounce of that speed today. How are you feeling? I mean, I hope to be able to bring my best, and let's see what happens. Best of luck. How are you feeling today for the match? Yeah, it's my last chance, so I will fight. Look, I mean, you're in the lower bracket, but you played a phenomenal level yesterday, and you had some absolutely fantastic games. So are you feeling good about today's level as well? Yes. Yeah? Yes. All right, best of luck in your games, and we'll see you in a bit. ஸோ நம்ம இன்டர்வியூ பார்த்தோம். அர்பாஸ், நீங்கள் சொல்லுங்கள், பேஸ்ட் ஆன் தியர் ஆன்சர்ஸ் அவரோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் எப்படி இருக்குது? நிஹால் சரண் அவருடைய பெஸ்ட் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு இருக்காரு. பெருசாக நான் எங்ககிட்ட இருந்து ரொம்ப எதுவுமே லைக் நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் எதுவும் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசினார். ஸோ அவர் பார்த்துட்டாரு ஏற்கனவே நிறைய பொசிஷன். நேற்று அவர் தோத்ததுலேயே, நேற்று ஆக்சுவலி அவர் தோக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஹால் சரண் அண்ட் அர்ஜுன் இரிகேசி 2 பேரும் தான் பேட்டில் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அதான் அர்ஜுன் இரிகேசி ரொம்ப காமா இருந்தார், நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் நிஹால் சரண் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பதட்டமாவே இருந்தாரு. அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு மாதிரி காம்ப்ளிகேஷனாகவே இருந்துச்சு. பட் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா தெளிவா வந்த மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா நேற்றுக்குமே அவர் பிளேயர் இன்டர்வியூ பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கொஞ்சம் வரும்போதே வந்துட்டு பதட்டமா என்னடா அப்படின்ற மாதிரி தான் கொஞ்சம் வந்தாரு. பட் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அவர் பார்க்கும்போது ரிலாக்ஸா இருக்க மாதிரி தெரியுது. என்ன சொன்னார் அப்படின்றத கேட்டீங்க. என்னோட லாஸ்ட் சான்ஸ், முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட் தடால் அடி தான், ஃபுல் ஃபைட் தான் அப்படின்ட்டு இருக்காரு. இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல் ஃபைட்ல தான் இருக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா, அந்த காஸ்டியூம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஜெர்சி, வேய் வந்து ஜெர்சியில் வந்தார், நிஹால் சைன் வந்து இந்த ஜாக்கெட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா, ஓகே நிஹால் சைனுக்கு ஹி மஸ்ட் பி ஃபீலிங் தட் கோல்ட் இன் த வென்யூ. அது வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா, செஸ் பிளேயர்ஸுக்கு கேமுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பேசுகிறது பிடிக்காது. தே வுட் வாண்ட் டு பி இன் த ஜோன். ஆனால் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அப்புறம் இந்த குளோபல் செஸ் லீக் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸில் என்னென்னா, யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ தட் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட். ஸோ அந்த லிமிட்டெட் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்தாரு நிஹால். ஆனால் இப்போ இந்த 2 பிளேயர்ஸுமே ஒரு இன்சைட் நான் சொல்கிறேன். இவரோட காமன் விஷயம் என்னென்னா, ஒன் ஆஃப் த காமன் திங்ஸ் ஆஃப் த போர்டு என்னென்னா, போத் ஆர் வெரி கியூரியஸ் அபவுட் அதர் ஃபீல்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் நிஹால் பார்த்தீங்கன்னா, நிஹால் இஸ் அ ப்ரோ அட் ஜியோகெஸர் கேம். ஹீ இஸ் வெரி மச் இன்வால்வ் இன் ஜியோகிரஃபி நாலேஜ். ஸோ ஜியோகிரஃபி பற்றி நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் ஹீ இஸ் வெரி குட் அட் இட். நீங்க சொல்லும் போது தான் இதெல்லாம் நானுமே நோட்டீஸ் பண்றேன்.
ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேச மாட்டாங்க. And I love that we just dubbed it Judgment Day. That is exactly what's going on. Keys are about to be crushed. That means you ain't got to go home, but you're going to have to get the hell out of here. We've got the best players on planet Earth right here trying to attain glory and lift up this trophy. Absolutely, 4 already made it out there. We're back to more for the playoffs where 8 players will remain. But today it's all about validating that ticket to the playoffs tomorrow. 4 more players will be about to join the top 4. And this is going to be Wei Yi going head to head with Niall Sarin. This is what we like to call what, Damascus? A certified, what's the next word? Banger. Come on, man. A certified banger in French. Yes. Ladies and gentlemen, it's extremely tough to call. You see the players behind us already, and I'm not going to lie to you, I wouldn't want to be in their position. The nerves have to be insane. I'm going to be looking at that heart rate monitor. Absolutely. The mission is pretty simple for these two. They need to win 2 matches to be able to access tomorrow's top 8. But right now, this match, the players are ready behind us. This match is tournament life on the line, Rob. All right, ladies and gentlemen, it is about that time. Someone has to go. There's no excuses. This is as close to a meritocracy as you're gonna get. Or you strong enough or not. It's about that time. Let's get started with Judgment Day. It's gonna be Nihal Sarin versus Wei Yi. தயாரா இருக்காரு 2 பிளேயர்ஸுமே. பாருங்க, அப்படியே ஃபுல் எனர்ஜியோட நிஹால் சரன் வர்சஸ் வேஇ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேங்கர் ஸ்டார்ட் அங்கே கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. 2 பேரும் அவருடைய பேர் என்னன்னு டக்குன்னு பார்க்க மறந்துட்டேன். ஒரு பார்த்த வரைக்கும் ஹாலிவுட் அப்படின்ற மாதிரி தான் எழுதிருந்துச்சு. ஓகே, அவர் பேர் நம்ம அடுத்த வாட்டி வருவோம். ஸோ நிரஞ்சன் ப்ரோ சொல்லுங்க, அமைதியா இன்னைக்கு நேத்து நான் சொன்ன பாருங்க, நேத்திக்கு எப்படி உட்காந்துட்டு இருந்தாரு, நானும் ஓரளவுக்கு உங்களை மாதிரி நான் நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். சரிங்களா, நேத்திக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பரபரப்பாவே உட்காந்துட்டு இருந்தாரு. ஆக்சுவலா ஆமா, நேற்று நிஹால் சரின் கூட ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் வந்து எடிட்டரா உள்ள வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னீஷியனா இங்க நிஹால் சரின் கூட இருக்காரு அப்படின்றதான் வாத்தியார் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு நேத்து. ஸோ அதேதான், இன்னைக்கு எவ்வளவு காமா இருக்காரு பாருங்க அப்படின்றத நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க வேய் பத்தி என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நிரஞ்சன்? வேய் அவரோட கியூரியாசிட்டி வந்து லிட்ரேச்சர்ல இருக்கு. ஸோ டிங் லீஷன் வந்து டிப்ரெஸ்ட் ஆன டைம்ல போயிட்ரி ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி ஹி வுட் ரைட் லெட்டர்ஸ் டு டிங். ஸோ இவரோட கியூரியாசிட்டி கூட இருக்கு. இவரோட ஃபீல்டு வந்து லிட்ரேச்சர், போயிட்ரி அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ நான் ஒரு விஷயம் இங்கே நோட்டீஸ் பண்ணுறேன். அங்கே நீங்கள் நிஹால் சரின டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட SATULரோட லோகோ ராக்கெட் இருக்குது. அப்புறம் இந்த குயின் நைட்டு திருப்பி இந்த கேமராவை காமிச்சானா ஐ வில் ஷோ. இங்கே பாருங்கள் குயின் நைட் ஸ்டேட் இருக்குது. அங்கே பாருங்கள் குயின் அங்கே ஸ்லாண்டாக நிற்குது. பார்த்தீங்களா குயின் நைட்? எஸ். இப்போ ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஆர் சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ், பட் கொஞ்சம் சூப்பர்ஸ்டிஷியஸான ஃபீலிங்கில் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன். என்னன்னா நிஹால் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கார். ஸோ ஹி ஹேஸ் அ சான்ஸ் டு வின். ஐ திங்க் சிமிலர் டு ஹவ் அர்ஜுன் ஹேட். நீங்க சொல்றது கொஞ்சம் உண்மை அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன். பட் எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்றது தெரியல. பட் அந்த சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீவ் அப்படின்றது எனக்கும் கொஞ்சம் இருக்கு. நானுமே கிரிக்கெட் விளையாடுவேங்க. கிரிக்கெட் விளையாடும் போது பேட் உள்ள போகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேன் 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்டை 3 வாட்டி தட்டுவாங்க. அது ஒழுங்கா தட்டலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என் மைண்டே இருக்காது எனக்கு. உண்மையா சொல்றேன். அப்படியா? அந்த டேப் வந்து 3 டைம்ஸ் கரெக்டா நடக்கணும். ஸோ அது நடக்கல அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். நீங்க சொல்லுங்க. அதான் குவிக்ஸ் அது இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஓகே, கேம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நிஹால் சரின் வந்து ஒயிட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. இந்த ஓப்பனிங் பேர் வந்து ஜோபாவா லண்டன். ஜோபாவா பாதூர் வந்து ஜார்ஜியன் பிளேயர். அவரோட ஃபேவரட் ஓப்பனிங் இது. இப்போ எல்லாருமே இது யூஸ் பண்ணுறாரு. ஷார்ட்டர் டைம் கண்ட்ரோல்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாரு. எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாருன்னா பீஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ஸ்கொயர்ஸ் கிடைக்கும். அதுதான் ஹீஸ் லைக்கிங் த ஃபார்மேட் ஆஃப் ஜோபாவா லண்டன். இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேய் வந்து நைட் ஆல்ரெடி சென்டரில் கொண்டு வந்துட்டார். ஸோ இப்போ அவர் அந்த மூவில் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணுறாரு. I am not going to hold solid. I am going to go all in. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஃபார் கவுண்டர் பிளே அந்த மாதிரி ஒரு ஜோனில் இருக்கார். ஆனால் நிஹால் வந்து அவரோட ஓப்பனிங் சாய்ஸு அப்புறம் அவரோட மூவ்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் சேஃப் சாலிட் அந்த மாதிரி ஃப்ளேவரில் இப்போ போயிட்டுருக்கு. இன்னும் ஹார்ட் ரேட் வேற வரல எனக்கு. நிஹால் சரின் பார்க்கறதுக்கு அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்காரு. பட் உள்ளுக்குள்ள அந்த பதட்டா இருக்கா அப்படின்றதுமே நான் இங்கே பார்க்கணும்னு விரும்புகிறேன். ஸோ 2 பேருமே இங்கே ரொம்ப தெளிவாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப காமாக இருக்காங்க. ஸ்பீட் அண்ட் இன்ட்யூஷனை நம்புறவர் நம்ம நிஹால். அண்ட் அதே மாதிரி வேயை பற்றி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
deep calculation, tactical precision, ability to like suddenly produce very sharp ideas. ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை மாட்டிட்டார் அப்படின்னா அங்கேருந்து எப்படி தப்பிக்கணும், தப்பிக்கிறது மட்டும் இல்லை ஆப்போனண்ட்டுக்கு எப்படி ஆப்பு வைக்கணும் அப்படின்ற வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்மீடியட்டாக பிளான் பண்ணுவார். ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ஒரு சடன் செகண்ட் ஆஃப் சர்ப்ரைஸ் தான் அதுக்குள்ளே பிளான் பண்ணிடுவார். ஆமாம், கரெக்ட். இன்னொரு ஃபேக்டர் இவரோட பிளேயர் ஸ்டைல்ஸை பற்றி பேசணும்னா, நிஹால் வந்து ட்ரிக்ஸ்டர், அல்டிமேட் ட்ரிக்ஸ்டர் கூட சொல்லலாம். ஹி வுட் லுக் ஃபார் ட்ரிக்ஸ். ஆனால் வேய் வந்து அந்த ட்ரிக்ஸ் கலாட்டை எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, நான் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் க்ளீன் கன்வர்ஷன் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி கிளாசிக்கல் ஸ்டைலில் அவர் செஸ் ஆடுவார். இப்போ நம்ம மியூசிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிஹால் வந்து ஹிப்ஹாப் ரேப் மாதிரி நம்ம எடுக்கலாம். அப்புறம் வேய் வந்து கிளாசிக்கல் சொனாட்டா, கிளாசிக்கல் மியூசிக், ஆர்கெஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி அவர் போடுவார். சரிகமப்பா அது மாதிரியா? அதில் கூட நம்ம வெரைட்டி பார்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இல்லையா நீங்க சொல்றது? எஸ் எஸ். நம்ம ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்க போகுது கேம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆமாம், இப்போ நீங்கள் பாருங்க அந்த ரூக் C8 இருக்குல்ல, இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த ரூக் C8ல எதுக்கு வந்தாச்சு, எதுக்கு அந்த ஸ்கொயர் எதுக்கு சூஸ் பண்ணார்? வாட் திங்கிங் ரைட் நவ? என்ன மாட்டி விட்டுன்னு பார்க்குறீங்களா? ஓகே, ஸோ அவர் அதான் அவருடைய பிஷப்பை முன்னோக்கி எடுத்துட்டு வர போறாரோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ C6ல இருக்க பிஷப் பான் C6ல இருக்க பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல எடுத்துட்டு வரதுக்கான முயற்சியா இருக்கும். அதுக்கு பேக்கப்பா பிகாஸ் எந்த ஃபைலையும் ஓப்பனாக விடக்கூடாது. ஒரு வேலை இப்போ அந்த C6ல இருக்கிற பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு வேலை டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைல் கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ அது ஓப்பனாக இருக்க வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக அங்கே வைக்கிறாரு. ஆமாம், இன்னொரு பாயிண்ட் நான் இங்கே ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஃபுட்பால் பார்த்துருப்பீங்க, ஃபுட்பாலில் அவரு கவர் பண்ணு அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸை அனுப்புவாங்கள்ல. ஆமாம். ஸோ இப்போ ரூக் வந்து குவீனுக்கு கவர் பண்ணுறார். ஓகே, அந்த மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருக்கு பாருங்க பிளாக் ரூக். எஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம பார்க்குறோம். ரூக் 8க்கு அப்புறம் நிஹால் சரின் வந்து டக்குன்னு விளையாடணும், ஆனால் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு இப்போ. ஸோ ஐ ஆம் லிட்டில் கன்சர்ன்ட், எதுக்கு இப்போ இந்த பொசிஷன் ஆடிட்டாருப்பா. ஸோ அதுதான் இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இங்கே வரணும் அப்படின்றது தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் ரொம்ப நேரமா. கரெக்ட். நீங்கள் சொன்னது ஜஸ்ட் அதர் பாயிண்ட் அனாலிசிஸில் காட்டிட்டு இருக்கார் பாருங்க. அந்த C5 பிரேக் வர்றதும் அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணிட்டார் நிஹால். கரெக்ட். அது மட்டும் இல்லை, இங்கே பாருங்க அனாலிசிஸ் போர்டில் காட்டுற மாதிரியே அந்த நைட்டு ப்ராப்பராக அங்கே எடுத்து வச்சிருக்காரு அப்படின்றத பார்க்குறோம். சம்டைம்ஸ் அந்த பானை வச்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுமே நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஆமாம், கரெக்ட். நேற்று பார்த்தீங்களா ஒரு ட்ரா ஆச்சு, இன்சஃபிஷியன்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்ற முறையில் ஒரு ட்ரா ஆச்சு. கரெக்ட். அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ இஃப் யூ கேனாட் செக் மேட் வித் தட் பீஸ், அது இன்சஃபிஷியன்ட் மெட்டீரியல் டேர்ம் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ட்ரா டிக்ளேர் பண்ணுவோம். இந்த chess.comல அந்த மாதிரி நிறைய மெட்டீரியல் கான்ஃபிகரேஷன்ஸில் இன்சஃபிஷியன்ட் மெட்டீரியலில் ட்ரா நம்ம எடுக்கலாம். 3-fold ரெப்பிட்டேஷன் கூட இன்னொரு வெரைட்டி ஆஃப் அ ட்ரா. ஆமாம், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே அப்படிதான் போச்சு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லேயே வந்து முதல் மேட்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3-fold ரெப்பிட்டேஷன் முறையில் தான் வந்து மேட்ச் ட்ரா பண்ணியிருந்தாங்க. ஆமாம், கரெக்ட். இப்போ வந்து நிஹால் சரீனோட மூவ் நைட் D2. இந்த மூவோட ஐடியா என்னன்னா, அந்த நைட் சென்டரில் இருக்குது, அது எனக்கு பிடிக்கும், ரொம்ப அப்போனண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லா யூஸ்ஃபுல்லான பீஸு. பட் நம்ம அந்த பீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால் இட் வில் பி குட் ஃபார் நிஹால். அந்த மாதிரி தாட்டில் நைட் D2 அவர் விளையாடுறாரு. இப்போ 2 சிச்சுவேஷனில் என்ன காமன் இருக்குது அர்பாஸ்? அந்த B5 நைட், E4 நைட். வாட் டு யூ திங்க், வாட் இஸ் காமன்? B4 நைட், E4 நைட்ல என்ன காமனா இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? B5 நைட், E4 நைட். ரெண்டு பேருமே லெஃப்ட்ல தான் பார்த்துட்டு இருக்கு, ரெண்டு குதிரையும். அது வந்து லுக்ஸ்ல. அப்போ வந்து நிஹால் சரண் வின் பண்ணிடுவாரா? இல்ல இன்னும் நம்ம we are still away from it. பட் நான் என்ன சொல்ற வரேன்னா, both knights are in contact with other knights. ஓகே, ஆமா, கண்டிப்பா ரெண்டு நைட்டுமே ரெண்டு பேருக்குமே கான்டாக்ட் இருக்காங்க. கரெக்ட். ஸோ யூஸ்வலி என்னன்னா, எவ்வளோ ஈஸிலி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கேம், நிறைய பீஸ் கான்டாக்ட் இருந்தால் பொசிஷன் வந்து டைனமிக். கம்மியான கான்டாக்ட் இல்லை நோ கான்டாக்ட் இருந்தால் பொசிஷன் வந்து ஸ்டாட்டிக்.
ஸோ ஆமா இங்க பாருங்க திருப்பி எடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அவர் டிசைட் பண்ணிட்டாரு இதுக்கு மேல நான் முன்னோக்கி எடுத்துட்டு போனேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவருடைய நைட் அவர் அட்டாக் பண்ண போனார் வச்சுக்கோங்களேன், வேயோட நைட் அட்டாக் பண்ண போனார் அப்படின்னா அவருடைய நைட்டுமே இங்க நிஹால்சன் இழந்துருவார் அப்படின்றத பார்த்து பின்னோக்கி வந்திருக்காரு அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். கரெக்ட். இது வந்து நைட் B1ஓட ஐடியா என்னன்னா, நைட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பான் இருந்ததுல்ல, இப்ப பான் இருக்கு பாருங்க. அந்த பான் போய் 4th ரேங்க்குக்கு அந்த பிளாக் நைட்டுக்கு கேள்வி இப்ப கேட்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா. பின்னாடி வந்தார். ஆனா எதுக்கு வந்தாருன்னா அந்த B5 நைட்டுக்கு ஏய் நீ இங்க நின்று போப்பா, இங்க நின்று போ அது சொல்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மூவ் வச்சார். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். அடுத்தடுத்த மூவ் என்னென்ன வரும் அப்படின்றதுக்கான ஆர்வம் இப்போதைக்கு ரொம்ப அதிகமா இல்ல. பட் கொஞ்ச நேரத்துல அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அதிகமாயிடும். ஒரு பீக்குக்கு போயிடும் ஆர்வம். ஆமா. இப்ப வந்து 6 மினிட்ஸ் சேஸ் இருக்கும். பட் 4 மினிட்ஸ் தாண்டோன்னா ஆக்ஷன் இன்னும் ஃப்ளூயிடா இருக்கும். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பான் பிரேக், அந்த E7 பான் E5 வந்த உடனே பான் பிரேக் இருக்கு. இப்ப நம்ம கிட்ட ஆப்ஷன் இருக்கு. வேணும்னா நம்ம பான் எடுக்கலாம். பட் ஆனால் அது கம்பல்சரி சிச்சுவேஷன். நான் என்ன யோசிச்சேன்னா இட்ஸ் நாட் கம்பல்சரி பட் டர்ன்ஸ் அவுட் இட் வாஸ் நெசசரி. கண்டிப்பா இன்னொரு ரூல் கூட இருக்கு இல்லையா, 50 மூவ் ரூல் அப்படின்றது கூட ஒன்று இருக்கு இல்லையா செஸ்ல. 50 மூவ் ரூல் இருக்கு. ஆனால் chess.comல அது டிஃபால்ட்டாக செட் ஆகிடும். ஸோ வி நீட் நாட் கவுண்ட். ஆனால் கிளாசிக்கல் கேம் இருந்தால் வி ஹேவ் டு நோட்டேட் இட் அண்ட் கவுண்ட் ஆன் அவர் ஓன் to make sure that 50 moves are done, or arbiter will keep an eye. Sometimes and the arbiter 100 games இருக்கும்போது arbiter cannot see every game ல அங்க வந்து நம்ம நோட்டேட் பண்றோம். பட் இந்த chess.comல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா 50 moves ரூல் இருந்தா without any pawn moves or captures, பானும் இல்ல அப்புறம் ஏதோ பீசஸ் கேப்சர் ஆனனா அது 50 மூவ் ரூல்ல டிரா ஆகலாம் கேம். இப்போ வந்து நைட் D6ல இருக்கு. இவாலுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் நம்ம சிட்டி ரோபோ என்ன சொல்கிறாருன்னா ஈக்குவலாக இருக்கு. ஆனால் ப்ராக்டிக்கலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் நோ செஸ் பேசிக்ஸே தெரியாமல் நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த பீஸ் கான்ஃபிகரேஷன்லேயே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். பிளாக் இஸ் மச் பெட்டர். ஏன்னா ரூக் பாருங்கள் A1ல தூங்கிட்டு இருக்கு. F1 ரூக் பாருங்க இன்னும் பிரேக்ஃபாஸ்டே சாப்பிடல ஒரு. அப்புறம் நைட் பிஷப் கூட செகண்ட் ரேங்க்ல தான் இருக்கு. ஸோ பீஸ் ஆக்டிவிட்டி பார்த்த உடனே யூ கேன் சி தட் பிளாக் இஸ் ஆக்டிவ். இப்போ அர்பாஸ் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி. இந்த பாடி லாங்குவேஜ்ல ஃபேஸ் ரீடிங் நீங்க இப்போ பண்ணலாம். பண்ணிட்டு நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க நீங்க என்ன மெசேஜஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு டீகோட். ஸோ இப்போ நான் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி லாங்குவேஜ் ஆஃப் வேய் பற்றி பேசியிருக்கேன். அவர் பாருங்க ஒரே பாடி லாங்குவேஜ் தான். வந்ததுலேருந்து எப்படி கையை வச்சு அங்கே உட்காந்தாரோ அப்படியே தான் உட்காந்துருக்காரு. கொஞ்சம் கூட மாறல. சரிங்களா. இட் மீன்ஸ் லைக் ஹி ஹேஸ் அ வெரி கிளியர் பிளான். சரிங்களா. ஒரு கிளியரான பிளானும் இருக்கு. நம்ம அப்படியும் வச்சுக்கலாம், அப்படியும் எடுத்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்காரு. ஆமாம் கரெக்ட். ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்காரு. கேல்குலேஷன்ஸ் நீங்கள் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கண் அந்த ஐ பால்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நகரும். வேற அவருடைய பாடி பார்ட்ஸ் எதுவுமே நகராது. அந்த கை கூட நகராது. கரெக்ட். இது ஆக்சுவலி நல்ல பாயிண்ட் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்க. கால்குலேஷன்ஸ், ஃபுல் ஆஃப் கால்குலேஷன்ஸ் அப்படின்றது. இதே வந்து ஆப்போசிட் இருக்க நிஹால்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீச்சஸ் விளையாடி இருக்காரு அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அண்ட் esportsல அவருக்கு தெரியும் ஸ்பீச்சஸ் உடைய சில மூவ்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேலை சர்வைவலுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றது அவருக்கு தெரியும். ஸோ அதனால அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் யோசிப்பாரு. பட் அந்த பாடி லாங்குவேஜ் பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு ஸ்பீச்சஸ். பட் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கிளாசிக்கல் செஸ் கிளியர் பிளானிங், அட்டாக் எங்க பண்ணலாம், எப்படி ட்ராப் வைக்கலாம் அப்படின்றத முன்னாடி இருந்தே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட்ல என்ன சிச்சுவேஷன் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அடாப்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணுன்ற மாதிரி தான் நிஹால் விளையாடிட்டு இருக்காரு. இதுதான் இப்போதைக்கு நான் நோட்டீஸ் பண்ணது. இது ஆக்சுவலி வெரி குட் ரீடிங் ஆஃப் த ஐ மூவ்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் இந்த ஜோன் ஆஃப் த கேம் கூட நீங்கள் கரெக்டாக ரீட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சிச்சுவேஷன். பிளாக் குயின் வந்து B6ல இருக்கு, பிளாக் ரூக் வந்து E5ல இருக்கு. ஆனால் இப்போ பிளாக் நைட் அந்த பிஷப்புக்கு ஈவன் இஃப் இட் வாண்ட்ஸ் ஹி கேனாட் டேக் இட். ஏன்னா அந்த D2 நைட்லேருந்து
C4 வந்து ஃபோர்க் ஆகிடும். ஆனால் அந்த பீஸ் இப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்னன்னா அந்த ரூக்கிக்கு A1 ரூக் A1ல இருக்குல்ல அது கொண்டு வரணும். அதுக்கு ஒரு டைலாக் சொல்லுங்களே. எப்படி சொன்னீங்க? அந்த ரூக் A1 தூங்கிட்டு இருக்கு இப்போ, அதுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் இங்கே. அதுக்கு நீங்கள் எந்த டைலாக் நீங்கள் கொடுத்துட்டு how will you wake the rook up? How will you wake the rook up? சூரரை போற்றுல சூர்யாவை சொல்லுவாங்க தெரியுமா, ஜெயிச்சிடு ராசா ஜெயிச்சிடு வேலை சாமி அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே. ஜெயிச்சிடு என்ன ப்ரொனன்சியேஷன் அது? ஜெயிச்சிடு ராசா. ஜெயிச்சிடு ராசா A1 ரூக் ஜெயிச்சிடு வேலை சாமி. ஜெயிச்சிடு சுவாமி. ஓகே ரூக் AB1 வரணும். ஏன்னா நான் இப்போ கன்சர்ன்டாக இருக்கேன், அந்த A1 ரூக் ஒரு டச்சே பண்ணலை, வரணும் ரூக்கு. ஆக்சுவலா நான் நேற்று உங்களுக்கு ஒரு 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 மூவி ரெஃபரன்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் தெரியுமா, அயன் மூவிலேருந்து கமலேஷ் வில்லன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமாம் ஆமாம். ஸோ அந்த டைலாக் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். சாலா யாரா நீ அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரூக் தூங்கிட்டு இருக்கு, வெளியே வந்துருச்சு. வந்துச்சப்பா. ஓகே ஃபைன். சொல்லிட்டே இருந்தோம், வெளியே வந்துருச்சு, அவ்வளோதான். சாலா யாரா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே வந்துருச்சு. ஆமாம் கரெக்ட். ஸோ அந்த ரூக் B1க்கு ஒரு ஷாக் கொடுத்தோம், வந்தாச்சு. இப்போ F1 ரூக்குக்கும் அதே மாதிரி ஷாக்கு, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டைலாக் இப்போ நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா F1 ரூக் வந்து கொஞ்சம் கிங்கு கிட்டே இருக்குது, கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்குது. அப்போ இப்போ அலாரம் கிளாக் நம்ம போட்டால் இட் வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஹியர். ஸோ இன்னொரு டைலாக் அர்பாஸ். இன்னொரு டைலாக் நான் சொல்லணும், என்ன சொல்லணுன்றதை யோசிச்சு வர கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. ஆனால் ரெண்டு பேருமே கேஸ்லிங் பண்ணி அவருடைய கிங்கை வந்து சேவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல. ஆமாம் கிங் இப்போ சேஃப் தான். ஆனால் நீங்கள் பான் ஸ்ட்ரக்சர் கூட கவனிக்கிங்க, இப்போ பார்க்கலாம். இங்கே பிளாக் சைடு குவீன் சைடு வந்து 2 பான் இருக்குது, ஒயிட்டுக்கு ஒரே பான் இருக்குது. அப்புறம் ரைட் சைடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கிட்ட 4 பான் இருக்குது, ஆனால் பிளாக் கிட்ட 3 பான் இருக்குது. இப்போ நம்ம பொசிஷன் டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறோன்னா, பிளாக் ஹேஸ் எ குவீன் சைடு மெஜாரிட்டி. ஸோ அந்த மெஜாரிட்டியில் என்னென்னா ஒரு பான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால் ஒரு பாஸ் பான் கிடைக்கும். ஸோ குவீன் சைடு வந்து பிளாக்குக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டி இருக்குது, பட் ஒயிட் வந்து அவரோட ஆக்டிவிட்டி இன்னும் காமிக்கலையே அவர். தெர் இஸ் நத்திங் எட். ஸோ ப்ராக்டிக்கலி இட் இஸ் வேஇ. அவர் வந்து பொசிஷன்னா டாமினேட் பண்ணுறாரு. இப்போ வரும், இப்போ அந்த F1 ரூக் வரும். வாங்கப்பா F1 ரூக். வந்தாச்சு. இப்போ வந்து நான் ரிலீஃபாக இருக்கேன். ஓகே. ஆனா நேத்து நடந்த மேட்சஸ் நிறைய நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, நானும் வாத்தியார் ப்ரோவும் கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருந்த மேட்சஸ் அப்படின்றதுல பேக் டு பேக் மேக்னஸ் கால்சனும் சரி, அவங்க விளையாடின மேட்ச் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, 2 மேட்ச்லயும் 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா குவீனை இழந்துட்டாங்க. மேக்னஸ் கால்சனும் ஹான்ஸும் எதிர்கொண்ட மேட்ச்ல வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளுங்க. 2 பேருமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல வந்தீங்கன்னா குவீனை இழந்ததுக்கு அப்புறமா மேக்னஸ் கால்சன் டைரக்டா அட்டாக் மோட்ல இறங்கிட்டாரு. அவரை தடுக்கிற மோட்ல இவரும் இறங்கிட்டாரு. முடிஞ்ச அளவுக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணாரு. இவருமே 2-3 வாட்டி அட்டாக் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணாரு. பட் இருந்தாலும் அந்த த்ரெட்ல இருந்து தப்பிக்க முடியல. மேக்னஸ் கால்சன் லெஜெண்டுங்க. அந்த கேம் சேஞ்சிங் பாயிண்ட், சீரியஸா சொல்றேன். ராணி 2 பேரோட ராணி அவங்க இழந்தாங்க. எழுந்த உடனே கேம் சேஞ்சிங் பாயிண்ட் ரூக் வச்சே நேற்று ஃபுல்லா கேம் விளையாண்டாங்க. அண்ட் மோஸ்ட்லி ப்ராபப்ளி வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்னஸ் கால்சனுக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் நைட் வச்சு விளையாடுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆமாம் நைட் வச்சு விளையாடுறதுக்கு. அப்புறம் அவருக்கு லாங் கேம்ஸ் பிடிக்கும். அவர் இப்போ எவ்வளோ நான் ஃபாஸ்ட் வின் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி அவர் திங்க் பண்ண மாட்டார். அந்த ஸ்லோ எட்ஜ் எப்படி நான் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுதான் அவரோட ஸ்ட்ரென்த். இப்போ நீங்கள் ஸ்டைல் கம்பேர் பண்ணால் வேயோட ஸ்டைல் மேக்னஸ் கால்சன் மாதிரி இருக்கு. கண்டிப்பா நீங்க சொல்றது 100க்கு 100 உண்மை. அது மட்டும் இல்ல, இந்த நேரத்துல ஒரு விஷயத்த குறிப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நிஹால் சரின் மற்றும் வேஇ ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா chess.comல விளையாடி இருக்காங்க. அண்ட் அதுல நிஹால் சரின் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1-0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வின் பண்ணியிருக்காரு. ஆமா வின் பண்ணிட்டார், ஒயிட்ல வின் பண்ணிட்டார். ஆனா இப்ப நம்ம மிஸ்டேக் பார்க்குறோம். இப்போ இவாலுவேஷன் பார் நீங்க பாருங்க, மீட்டர், அந்த மீட்டர் வந்து ஒயிட் ஃபேவர்ல இருக்கு அர்பாஸ். ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி சிச்சுவேஷன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. கரெக்ட். இப்போ வந்து ரூக் இன்டு D5 அந்த அனாலிசிஸ் போர்ட் பாருங்க, ஒரு ட்ரிக் இருக்கு. அந்த ட்ரிக் பத்தி சொல்றாங்க. குவீன் எட்ஜா அந்த நைட் ஃபோர்க் வந்துடும். அந்த ட்ராப் வந்து வேஇ அவாய்ட் பண்ணிட்டாரு. அங்க வாவும் நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பீசஸ் எல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் அப்புறம் கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கார் நிஹால். இந்த வின் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி சைன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாரு நமக்கு நிஹால் சரின்.
அது மட்டும் இல்ல. ஆக்சுவலி அனாலிசிஸ் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 2 பேருக்குமே என்னென்ன மாரியான ரெலவன்ட்டான மூவ்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது தான் நமக்கு காட்டும். பட் இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, வேஇக்கு பெருசா அங்க எந்த மாரியா மூவ்ஸ் இருக்கிற மாரி காட்டவே இல்ல. வெறும் நிஹால் ஆமா. சரனுக்கு கொஞ்சம் சாதகமா இருக்கிற மாரி தான் காமிச்சிருக்கு. ஸோ அதே கரெக்ட். அவர் பண்ணாரு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா அந்த எக்ஸிகியூஷன் இங்க பண்ணாரு அப்படின்னா, இன்னைக்கு நிஹால் சரீன கண்டிப்பா யாராலயும் தோற்கடிக்கவே முடியாது. பட் ஆனா நீங்க நெறைய மேட்சஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மேட்சஸ் வின் பண்ணிட்டாலே அவங்களுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா, அடுத்த மேட்ச் வந்து நான் வந்து டிரா ட்ராப் பண்ணா பண்ணாலே போதும். போதும் அப்படின்ட்டு தான் இருக்கு. கரெக்ட். கரெக்ட், கரெக்ட். கண்டிப்பா. நீங்க கரெக்ட்டா அப்சர்வ் பண்ணீங்க. இதுதான் மேட்சோட ஃபார்மேட். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல வின் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப வந்து நம்ப 1 மினிட்டுக்கு வெரி க்ளோஸா இருக்கோம். ஸோ இப்ப வந்து சிச்சுவேஷன்ல கண்ட்ரோல் நீங்க கேட்டீங்கன்னா, யார்கிட்ட நல்லா கண்ட்ரோல் இருக்கு? நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, நிஹால் சரீன் கிட்ட பெட்டர் கண்ட்ரோல் இருக்கு. ஆனா, அவர் அந்த நைட் நீங்க பாருங்க சென்டர்ல இருக்கு. ஸோ அந்த நைட் சென்டர்ல இருந்தா நெறைய ட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். இப்ப பாருங்க நைட் F5 செக் அவரோட த்ரெட் இருந்தது. அவர் அத டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாரு. ஆமா, இங்க சூப்பரா டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத பார்க்குறோம். 2 பேரோட நைட்டும் பக்கத்துல இருக்காங்க. நிஹால் சரண் கிட்ட நேரம் குறைவா இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் 1 நிமிஷம் கூட இருக்கு நம்ம வேஇ கிட்ட. பட் நிஹால் சரீன் ஒரு ஸ்பீட் செஸ்ல ஜாம்பவான், புல்லட் செஸ்லயுமே ஜாம்பவானா இருந்திருக்காரு. ஸோ அது அவருக்கு இப்போ ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நிரஞ்சன்? ஆமா. இப்ப இட்ஸ் பெட்டர் டு பிளே ஃபாஸ்ட் தேன் பிளே கரெக்ட். வந்து எந்த மூவ் கரெக்ட் ஆன் அ ஷார்ட் டைம் என்ன மூவ் நல்லா தோணுதோ அத நம்ம விளையாடணும். ஆனா இப்ப நிஹால் வந்து திங்க் அண்ட் பிளே மோட்ல இருக்காரு. பட் 33 செகண்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் a வெரி க்ரூஷியல் மொமெண்ட். ஹி ஹேஸ் டு பிளே ஃபாஸ்ட். எவ்வளோ முடியும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் விளையாடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். இப்போ வந்து குயின் B6 பான் அடிச்சாரு. இப்போ ஒரு பான் அப். ஸோ வின்னிங் சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஆனா டைம் பார்த்துக்கணும் அவரு. முயற்சி பண்றாரு. பட் அங்க ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாரு. குயின் இழக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்க மாட்டாரு. ஏன்னா இவரோட குயினை இழந்தாருன்னா அந்த நேரத்துல அவரோட குயினும் அவர் இழக்கணும். இல்ல இழக்க தயாரா இல்ல அப்படின்ற நேரத்துல கண்டிப்பா அடிக்க போக மாட்டாரு. அதுதான் இங்க தெளிவா பார்த்துட்டு இருக்கோம். 30 செகண்ட், இங்க 28, 20 செகண்ட் தான் இருக்கார் நிஹால் அவர்கள். ஆமா. இப்ப வின்னிங் சான்சஸ் நிறைய இருக்கு அவர்கிட்ட. ஏன்னா அந்த கிங் வந்து பின்ல இருக்கு. அந்த பின் அவர் யூஸ் பண்ணலாம். அப்பா வின்னிங் பொசிஷன் 4க்கு வந்தாச்சு. பாருங்க நிஹால் சரீன் ஃபேஸ்ல அந்த தெரியுது. அவருக்கு இப்ப தெரியும் இந்த பொசிஷன் வின்னிங்னா. பட் டைம் இல்லையே. 10 செகண்ட் தான் இருக்கு. இங்க 19 செகண்ட் இருக்கு. என்ன பண்ண போறாங்க? 2 பேரும் கன்ஃபியூஷன்ல ஒரு பதட்ட சூழ்நிலைக்கு இங்க தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். பார் கீழே இறங்கிட்டு இருக்கு. மேட்ச் டிரால தான் இங்க முடிய போதா இல்ல மேட்ச் வின்ல முடிய போதா? நேரத்தை கழிச்சாலே போதும். கண்டிப்பா வேஇக்கு ஒரு வின் வந்துரும் இங்க. வேஇ பாருங்க. இங்க க்ளோஸா இருக்கு கேம். அடுத்து ஒரு டிரா மேட்ச். மேட்ச் டிரா வின் பண்ண வேண்டிய மேட்ச் டிரா பண்ணி விட்டாங்க. ஆமா. என்னன்னா அந்த நைட்ல செக்மேட் பண்ண முடியாது. நம்ம பேசிருந்தோம் இன்சஃபிஷியன்ட் மெட்டீரியல் டிரா. அதுதான் நடந்துச்சு. ஆஹா, மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கலாம் நிஹால் சரீன். அவர் மூஞ்சில அவர் ஃபேஸ்ல பாக்குறோம். அவருக்கு தெரியுது இந்த மேட்சை வின் பண்ணிருக்கலாம் நானு அப்படின்றது தெரியுது. அன்பிலீவபிள் இங்க. ஆமா கரெக்ட். அவருக்கு தெரியும். என்னன்னா ஒயிட்ல இருந்து நம்ம விளையாடும் போது கொஞ்சம் 0.5 எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் எட்ஜ். ஸோ அந்த எட்ஜ் எடுத்துட்டு அவர் ஆக்சுவலி வெரி க்ளோஸ் டு வின் வந்தாரு. பட் அந்த டைம் கம்மியாக இருந்தது. ஸோ அந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அவர் அந்த ப்ரீ மூவ் ஜோன்ல போயிட்டாரு. அந்த ப்ரீ மூவ் ஜோன்ல என்னன்னா ஆல்ரெடி வுட் ஹேவ் மூவ்ட் அண்ட் யூ வுட் நாட் நோ வாட் அப்போனன்ட் ஹேஸ் மூவ். ஸோ அந்த ப்ரீ மூவ் ஜோன்ல நிறைய எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நைட் இருந்த கூட எதுவும் யூஸ் கிடையாது. ஏன்னா நைட்ல நம்ம alone light cannot help for checkmate. So அதுதான் that is the reason he drew. But இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் கான்ஃபிடன்ஸ் மூமெண்ட் இது. நிஹால் சரீன் இப்போ அவருக்கு தெரியும் ஓகே நம்ம லாஸ்ட்டுக்கு கேம் கொண்டு போய் அங்கே கொஞ்சம் ட்ரிக்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம வின் பண்ணலாம். அந்த சான்ஸ் அங்கே கிரியேட் பண்ணலாம். பட் ஒரு லெசன் எடுக்கணும்னா இந்த கேமில் ஒரு லெசன் எடுக்கணும்னா அந்த லெசன் என்னன்னா டைம் ட்ரபிளில் அந்த சிச்சுவேஷனில் ஈஸி மூவ் இருந்தால் அதை ஃபாஸ்ட்டாக ஆடணும். ஆனால் அவர் திங்க் அண்ட் பிளே மோடில் இருந்தார். அந்த டைமில் அவர் ஆக்சுவலி இஃப் யூ ஹேட் சேவ்ட் அ ஃபியூ செகண்ட்ஸ் யூ வுட் ஹேவ் பீன் ஏபிள் டு வின் திஸ். பட் ஓகே நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் கேம் வரும் கேம் 2. அந்த கேமில் நிஹால் சரீன் வந்து பிளாக் சைட் அண்ட் வேஇ ஒயிட். இங்கே அட்டாக் பண்ணுவார் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு ஃபுல் ஃபைட் மோடில் தான் வந்திருக்காரு அப்படின்றத ஏற்கனவே
வெய் வந்துட்டு வெளியே இன்டர்வியூல சொன்ன பேர் பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஸோ ஃபுல் அட்டாக் மோட்ல தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். இப்போ ஒயிட் வேற கிடைச்சிருக்கு, தாராளமா அடிப்பார்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒயிட்லேருந்து அவர் ஓப்பனிங் என்ன சூஸ் பண்ணாருன்னா அது குயின்ஸ் கேம்பிட் டிக்ளைன். அதில் என்னன்னா எட்ஜ் இருக்கும், ஆனால் அந்த எட்ஜ் எப்படின்னா ஸ்லோவாக லைட்டாக எட்ஜ் இருக்கும். ஆனால் இப்போ சுனாமி மாதிரி எல்லாம் அட்வான்டேஜ் இல்லை, திடீர்னு ஏதோ வரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் கம்மி. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ராகுல் டிராவிட் ஸ்டைலில் நீங்கள் இந்த ஓப்பனிங் விளையாடலாம். அந்த மாதிரி ஓப்பனிங் சூஸ் பண்ணியிருக்காரு வேய். பிளாக் வந்து நிஹால் செரின் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பிளேயிங் ஸ்டைல் வந்து இந்த கேமில் கொஞ்சம் சாலிட், ஜஸ்ட் வெரி சிமிலர் டு த ஃபர்ஸ்ட் கேம் அப்ரோச். சேஃப் அண்ட் சாலிட், ஸ்டெடியாக போகலாம், அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இந்த ஓப்பனிங் சூஸ் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ வந்து ஒயிட்டுக்கு மெயின் கோல் என்னென்னா ஃபாஸ்ட்டாக கேஸ்லிங் பண்ணணும். பிளாக்குக்கு மெயின் கோல் என்னென்னா அந்த C8 பிஷப் இருக்குல்ல, அந்த பிஷப்புக்கு கொஞ்சம் லைட் வரணும். இப்போ அந்த பிஷப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டாக இருக்குது. அந்த பிஷப் நீங்கள் இந்த லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் ஒயிட்டோட பிஷப் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒயிட்டோட பிஷப்புக்கு நிறையா ஃப்ரீடம் இருக்குது. ஸோ இந்த கேமோட ஸ்டோரி லைன் என்னென்னா அந்த பிளாக் பிஷப் வெளியில் வந்தால் நிஹால் செரின் வந்து அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர். இல்லை அந்த பிஷப் அங்கே தான் இருக்குது, த்ரூ அவுட் த கேம் லாக்டில் தான் இருந்தால் வேய்க்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு புட் மோர் ப்ரெஷர். இதுதான் கேமோட ஸ்டோரி. பட் நைட் வெளியே எடுத்துகிட்டு வருவார்ல அவர்கள். நைட் இப்போ ஆல்ரெடி F3 இருக்குது, C3ல இருக்குது. இப்போ வேய் ஒரு பிஷப் F1லேருந்து D3 கொண்டு போவார் இப்போ பிஷப்பை. ஸோ இங்கே கொஞ்சம் ரிலீஃப் சைன் கொடுக்குறாரு நிஹால். ஆனால் டெவலப்மெண்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேய் வந்து கொஞ்சம் இஸ் அஹெட் ரைட் நவ். ஏன்னா நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுங்க, அந்த ரூக் 8ல இருக்கல கார்னர் ரூக் அது இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்கு. நைட் இப்போ வரும் நைட்டு. அந்த பிஷப்போட ப்ராப்ளம் தான் இது மெயின் ஸ்டோரி லைன். அந்த F8 ரூக்கும் அங்கே தான் இருக்குது. ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கார் பாஸ். இந்த ட்விஸ்ட் வந்து என்னென்னா நான் ஆக்சுவலி ஐ டி நாட் எக்ஸ்பெக்ட். என்ன ட்விஸ்ட்னா இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு இந்த மூவ் தேவையில்லை, ஆனால் அவரோட ஸ்டைல் இப்போ எப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் சொன்ன வரேன் மாதிரி இப்போ மணிக்கம் மாதிரி இருந்தார், திடீர பாஷா மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிட்டார். அந்த மாதிரி லெவல் இதை மூவ் ஃப்ரம் மணிக்கம் டு பாஷா மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிட்டார். கண்டிப்பா மாணிக்கம் டு பாஷா அப்படின்ற மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கார் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதே நேரத்துல நிஹாலுக்கு கொஞ்சம் கிளாக்ல ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி இருந்தாரு அப்படின்னா அவர் எப்பவுமே அட்வான்டேஜ் தாங்க நான் சொல்றது. ஏன்னா அவர் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிட்டாரு. ஆமா, அவர் நல்லா அங்க நோட்டீஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்றத பார்த்தோம். அவருக்கு டைம் கம்மியா இருக்கு, 10 செகண்ட் தான் இருக்கு. பட் ஆப்போனன்ட் கிட்ட 19 செகண்ட் இருக்கு. அது ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் ஆயிடுச்சு அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா அவர் கண்டிப்பா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மேட்ச் ஜெயிக்க பார்த்துருப்பாரு. ஆமா, இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் மார்க் நீங்க பார்க்கலாம். இப்போ சிட்டி பிரதர் நம்ம இன்ஜின் என்ன சொல்றதுன்னா 92G4 ஒரு மிஸ்டேக். ஆனால் ப்ராக்டிக்கலி பார்த்தா இந்த மூணு நல்ல. இப்போ ஒரு பேக் ஸ்டோரி சொல்கிறேன். சென்னையில் அண்டர் 18 காமன்வெல்த் சாம்பியன்ஷிப் நடந்தது. அந்த டைமில் லாஸ்ட் ரவுண்ட் நான் விளையாடுறேன். தானியா சஸ்தேவ் அவர் நல்ல பிளேயர், உமன்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் எல்லாம் இப்போ எல்லாம் ஷீஸ் அ வெரி டாப் பிளேயர். ஸோ இப்போ அவர் நிறைய காமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்காரு. இந்த ஈவெண்ட்டுக்கும் மெயின் சேனலுக்கு அவர் தான் காமெண்டேட்டர். அவரோட நான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணேன். அந்த கேமில் நான் ஆக்சுவலி லூசிங் பொசிஷனில் இருந்தேன், ஆனால் லாஸ்ட் மினிட் மிராக்கிள் நான் வின் பண்ணிட்டேன், சில்வர் மெடல் வின் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட தேஜாவும் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான். பிளாக்குக்கு ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ப்ரெஷர் இருக்கும். ஏன்னா அந்த பான் நீங்கள் பார்த்தீங்களா ரைட் சைட்லேருந்து G4 இது வந்து செஸ்ல கோட் இருக்குது. ஏன்னா கோட் என்னென்னா உங்கள் ஆப்போனன்ட் சைடில் அட்டாக் பண்ணால் நீங்கள் சென்டரில் அட்டாக் பண்ணணும். இது இங்கிலீஷில் எப்படி இருக்குன்னா an attack on the flank is met with the thrust in the center. அதே ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நிஹால் செரின் வந்து சென்டரில் பான் பிரேக் கொடுத்தார். புரிஞ்சுது. அட்டாக் லெஃப்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின உடனே சென்டர்ல இருந்து த்ரஸ்ட் கொடுத்து அங்க சால்வ் பண்ணிருக்காரு. கரெக்ட். அது கவுண்டர் ப்ளே எடுக்கிறதுக்கு ஒரு எஃபர்ட்.
ஏன் நிஹால் முன்னோக்கி போக மாட்டாரு? இப்போ நைட் வந்தாச்சு. குயின் இன்டு C5 வந்தா அர்பாஸ், இப்போ நீங்க சொல்லுங்க. நான் உங்களுக்கு க்ளூ கொடுத்தேன். என்னன்னா C8 பிஷப் வந்து வெளியில வரணும். இப்போ வெளியில வர்றதுக்கு எந்த பான் புஷ் பண்ணா அது வெளியில வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு? நம்ம F6 பான் வெளியே வந்துச்சுன்னா நல்லாவே சான்ஸ் இருக்கு. F7 E6 யூ மீன் E6. எஸ் E6. ஆமா. இந்த E6 பான் டிஸப்பியர் ஆனா இல்ல மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்ணா அந்த பிஷப் G4 கிட்ட வரலாம். நீங்க கரெக்டா பார்த்துட்டீங்க. இப்போ ஹார்ட் பீட் இந்த ஈவென்ட்ல இந்த கேம்ல மோஸ்ட்லி ஹார்ட் பீட் அந்த பேண்ட் மேபி தே ஹவ் நாட் புட். அதுதான் we are not getting the heart beat inputல. ஆமா. ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பார்ட்டா இருந்துச்சு. பட் மேபி அது ஏன் போடல அப்படின்றதான் தெரியல எனக்கு. வாத்தியாரும் நானும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பர்ஹா மக்சூத்லாம் விளையாடும் போது செம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம். வந்து 150 மேலதான் ஹார்ட் பீட். அப்புறம் அர்ஜுன் கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட். ஆமா, அர்ஜுன் எப்படிங்க அவரு என்னங்க அவரு ஐயோ எனக்கு புரியல. மெடிடேஷன்னாலும் நான் நேற்று சொன்னது வந்துட்டு நீங்க கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மெடிடேஷன் பண்ணாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சும்மா வெறும் மெடிடேஷன் மட்டும் பண்றேன், நான் யோகா டெய்லி பண்றேன் அப்படின்னாலாம் எதுவுமே அந்த மாதிரி நடக்காது. அதுக்கான டெடிகேஷன் லெவல் வந்து இட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஹையர் தென் த ஹையர் ரேங்க். சரிங்களா? அது மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் அவ்வளோ ஒரு கண்ட்ரோல் வருங்க. அது 50 கீழே போறதெல்லாம் ஐயோ நான் என்னாலாம் சத்தியமா யோசிச்சே பார்க்க முடியல. ஆமா, நான் கூட இந்த கொஸ்டின் பர்சனலா கேட்டிருக்கேன். ஸோ அர்ஜுன் 2017-16 ஐ ஹவ் பீன் வித் ஹிம். ஸோ அந்த டைமில் ஹி வாஸ் அ லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ அவர் ஹி ஹஸ் மெச்சூர்ட் அ லாட். என்ன மெயின் ரீசன் என்னன்னா ஹீ இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஹிஸ் பிரெத் கண்ட்ரோல். இப்போ நம்ம ப்ரீதிங் இன் ப்ரீதிங் அவுட் பண்ணுறோம்ல, அந்த டைமில் ஹீ ஹேஸ் ஒர்க்ட் ஆன் ஹிஸ் பிரெத் ஸோ மச் தட் இஸ் ஏபிள் டு ஸ்லோ டவுன் ஹிஸ் பிரெத். வெளியில் எதுவுமே நடக்கலாம், அவர் அந்த பிரெத் கண்ட்ரோல் வந்து சேம் அப் சேம் டவுன் அந்த மாதிரி அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு. அதுக்கு இன் அடிஷன் டு தேட் அவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாரு, யோகா பண்ணுறாரு, அப்புறம் டயட் நல்லா பண்ணுறாரு, அப்புறம் ஸ்விம்மிங் போவார்னு நினைக்கிறேன். ஸ்விம்மிங் போவார். அவருக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. அப்புறம் மோட்டிவேட்டடான இண்டிவிஜுவல் அவர். கண்டிப்பா அவரை வச்சே ஒரு புக் எழுதலாம் போல. நீங்களே ஒரு புக் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அவருடைய லைஃப் ஸ்டோரியுமே வச்சு ஒரு புக் எழுதலாம். ஆமா, கண்டிப்பா. ஐ எம் சர்டன் அவர் பத்தி ஒரு புக் வரும் கண்டிப்பா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ரீசெண்டான ஒரு புக் இருந்தது. அது 4-5 பிளேயர்ஸ் பத்தி தான் இருந்தது. ஹார்பர் காலின்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டார் அந்த புக்கு. இதில் நிஹால் சனோட ஸ்டோரி கூட கவர் பண்றார். ஹி ஹஸ் கவர்ட் தட் இன் த புக். ஓகே, கண்டிப்பா அந்த புக் வாங்கி எல்லாரும் படிங்க. நானும் போயிட்டு முடிஞ்சா ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் எங்கன்னா தேடிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஆன்லைன்லேயே படிச்சிடும். ஆனால் ஃபோன் தயவு செஞ்சு ஃபோனில் படிக்காதீங்க. புக்கெல்லாம் வந்துட்டு கிண்டல் லேப் அப்படி இப்படின்னு எல்லாத்தையுமே வருது இப்போ. ஸ்டோரி போய் சென்னையில் நிறைய ஸ்டோர்ஸ் இருக்குல்ல, புக் ஸ்டோர்ஸ். எஸ், புக் ஸ்டோர்ஸ்க்கு இன்னும் வந்துட்டு வாழ்வு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்தில் உங்கள் எல்லாரையும் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறோம். நேர்கள் நேரையும் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறோம். இப்போ ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கார் பாஸ். என்னன்னா அந்த ரூக் பாருங்க, ஸ்ட்ரெயிட்டா குயின் கிட்ட ஒரு கண்ணு வைக்கிறார். ஆமா, கொஞ்ச நேரம் கேம் விட்டு நாங்கள் திசை திரும்பல. லைக் இதை பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப போர் அடிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்துகிட்டு போன சைடில் அண்ணனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிரஞ்சன் அண்ணனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக புக்ஸு அண்ட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ரி இதெல்லாம் பேசுகிறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைண்ட் செட் இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு தெளிவான சிந்தனைகள் இருக்கணும். ஸோ உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னும் போது நிரஞ்சன் ப்ரோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஆமாம், தேங்க்யூ. அது எல்லாமே கல்ச்சரில் தான் வரும். கொஞ்சம் டீச்சர்ஸ், நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இது 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 படி இது பாருங்க. ஸோ என்ன டீச்சர்ஸ்க்கு நன்றி. தேங்க்ஸ் டு தெம். கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் டு ஆல் அவர் டீச்சர்ஸ். எனக்கு நான் நிறைய இடத்துல நிறைய காமெண்டேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்துமே நிறைய இன்புட்ஸ் எடுத்திருக்கேன், நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் நான் பண்ணுறதுனால. அது மட்டும் இல்லை, நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
சில ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து நான் இன்னும் கூட இன்னைக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் டூயிங் ஸ்குவாஷ் இந்த மார்னிங். ஸோ அதில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ ஆமா. எல்லா கேம்ஸ்லையுமே ஒன்று இருக்குது. அண்ட் பெஸ்ட் லேர்னிங் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது நான் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் டு பி ஹானஸ்ட் கொஞ்ச நாளாக நான் வந்து ஃபீல்டுக்கு போகல அப்படின்றதுனால ஐ ஆக்சுவலி ஃபர்கெட் அபவுட் லாட் ஆஃப் திங். நான் மறந்துட்டேன். உண்மையாக ஒத்துக்கணும் அப்படின்னா நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு மறந்துட்டேன். பட் ஓகே. someone remind me of one good thing அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன் ஆஃப் மை கோ காமெண்டேட்டர் நான் ஹாக்கி கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருந்தேன் உத்தராகண்ட்ல. பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அஃபென்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னாரு. திடீர்னு அவர் சொல்லும்போது இந்த ஷாருக் கான் வந்துட்டு இந்த கவி குஷி கவி கம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவை பார்த்துட்டு அப்படியே இது பொறுமையா திரும்பாரு பாத்தீங்களா, எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி அப்படின்ட்டு. ஆமா, அவங்க அம்மாக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து தெரியுமா, என் புள்ள வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரிதான் அவர் சொன்ன உடனே ஆஹா இத நம்ம மறந்தே போயிட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி ஐ வாஸ் லைக் லிட்டரலி அவுட் ஆஃப் தட். எனக்கு அது ஞாபகமே இல்லை. எங்கேருந்தோ திடீர்னு அந்த வந்து பேசும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஞாபகம். ஸோ இது மாதிரி வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் சர்ப்ரைசஸ்லாம் எனக்கு நடந்திருக்கு. அதே மாதிரி உங்க எல்லாருக்குமே நடந்திருக்கும். பட் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டோம். கரெக்ட். எனக்கு இது மாதிரி ஷேர் பண்றது பிடிக்கும். 100% நான் ஐ எம் அக்ரிங் வித் வாட் யூ ஆர் சேயிங். ப்ளஸ் என்னன்னா நான் என்ன நம்புறேன்னா நம்ம வாழ்க்கையில ஏதோ பெருசா நடக்கணும் அது அவசியம் கிடையாது. ஒரு லைன் கூட லைஃப் மாற்றலாம். என்னோட பர்சனல் லைஃப்ல நான் அந்த பார்த்துருக்கேன். ஒரு லைன், ஒரு தாட், ஒரு வேர்டு கூட உங்க லைஃப் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஆனா நீங்க சேஞ்ச் பண்ணுவீங்களா, அதுதான் மெயின் கேள்வி. கண்டிப்பா நீங்க சொல்றது வந்து 100க்கு 100 உண்மை. ஆமா. ஸோ நான் இப்போதான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். நான் இப்போ ஆக்சுவலி கேட்க தான் வந்தேன். ஏன் நிஹால் வந்துட்டு C4ல இருக்கிற பானை வந்து அடிக்க மாட்டுறாரு அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். பேக்கப் இங்கே நீங்க சொன்ன மாதிரி கவர் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க D1ல அப்படின்றத பார்த்தோம். ரூக் வச்சு அந்த ரூக் வந்தாரு, ரூக் இழந்திருக்காரு அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸ்டில் 2 பேர்கிட்டயுமே ஒரு ரூக்கும் இருக்கு, ஒரு 2 நைட்டுமே இருக்கு, பிஷப்புமே இருக்கு. என்னன்னா ஒரு டைம் வந்தாச்சு அந்த C8 பிஷப்புக்கு வெளியில கொண்டு டெவலப் பண்றதுக்கு டைம் இப்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ அந்த முகூர்த்தம் அந்த டைம் வந்தாச்சு. இப்ப பிஷப் வந்து C8ல இருந்து B7 வரப்போகுது. முகூர்த்தம் வந்தாச்சு, கெட்டி மேல மடிச்சு தாலி கட்டிடுவோம் அப்படின்னு இருக்காங்க. ரெடியா இருக்காரு 2 பேருமே. இன்னும் ஒரு அந்த 2 மினிட்ஸ் கீழே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா தாலி கட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அது மட்டும் இல்ல, நீங்க போன மேட்ச்ல சொன்னதை நான் இப்போ இந்த மேட்ச்ல சொல்றேன் பாருங்க. பான் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க. இப்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஹால் சரீனுக்கு கொஞ்சம் மெஜாரிட்டி இருக்கு. பிகாஸ் குயின் சைட்ல 3 பான் இருக்கு அவருக்கு. 2 இருக்கு. குயின் சைட்ல 2, அப்புறம் ஒயிட் கிட்ட கூட 2 பான் தான் இருக்கு. பட் ஆனா உங்க பாயிண்ட் நீங்க ரேஸ் பண்ணது கரெக்ட் தான். பான் ஸ்ட்ரக்சர்ல இப்ப அட்வான்டேஜ் பிளாக்கு இருக்கு. எதுக்குன்னா அந்த எச் பான் கார்னர்ல இருக்கிற ஒயிட்டோட எச் பான், அப்புறம் G5 நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க டிஸ்கனெக்ட் இருக்கு. எச் பானுக்கு அப்புறம் G பானே கிடையாது, டைரக்டா எச் பான் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நம்ம செஸ்ல என்ன சொல்றோம்னா ஒயிட் கிட்ட 3 பான் ஐலாண்ட்ஸ் இருக்கு. A3 B2 ஒரு ஐலாண்ட், E3 F2 செகண்ட் ஐலாண்ட், H2 தேர்ட் ஐலாண்ட். நம்ம செஸ்ல கம்மி பான் ஐலாண்ட் இருந்தா நல்லது. எதுக்குன்னா 3 கிட்ட பான் ஐலாண்ட்ஸ் இருந்தா நம்ம ரிசோர்சஸ் வந்து டிவைட் ஆயிடும். ஸோ அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம கிட்ட வீக்னஸஸ் டிபெண்டன்சி வந்து கம்மி இருந்தா நம்ம நல்லா அட்டாக் பண்ணணும். நம்ம ரிசோர்சஸ் நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்கள் பான் ஸ்ட்ரக்சர் பாயிண்ட் வந்து கரெக்ட் தான். ஒயிட்டுக்கு ஆக்சுவலி டிஸ்அட்வான்டேஜ் பான் ஸ்ட்ரக்சரில், பிளாக்குக்கு நல்லா அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஆனால் கேமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓவரால் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன் வந்து இப்போ ஈக்குவல் தான், விச் இஸ் எ பிக் ரிலீஃப் ஃபார் நிஹால் சரீன். கண்டிப்பா நிஹால் சரி, நாங்க பாருங்க நீங்க சொன்ன ஒண்ணுமே சூப்பரா இருந்துச்சு. ஆஹா 2 பேருமே அவங்களுடைய நைட் இழந்திருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். 2 பேர்கிட்டயுமே இன்னும் ஒரு நைட்டுமே இருக்கு, இன்னும் ஒரு பிஷப்புமே இருக்கு, இன்னும் ஒரு ரூக்குமே இருக்கு, குயின் இன்னும் இருக்காங்க, ராஜா இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காரு. அதனால ராஜா இல்லைன்னா அவள் தான் மேட்சே முடிஞ்சிடும் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ நம்ம இப்பதான் ஒரு பான் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம், ஐலாண்ட் பான்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க. நீங்க வந்து அவ்வளோ அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. அந்த நேரத்துல இப்போ H2ல இருக்கிற பான் வந்து மூவ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். நீங்க என்ன மூவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அது ஆக்சுவலி மிஸ்டேக்காக இருக்குது. எதுக்கு மிஸ்டேக்னா ஐ திங்க் இப்போ பிளாக் ஸ்லோலி கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எல்லா பீசஸுமே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்னது எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே நிஹால் சால்வ் பண்ணிட்டார். ஸோ யூஸ்வலி ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 அட்வான்டேஜஸ் கிடைக்கும். ஒன்று ஒரு சைக்காலஜிக்கல் அட்வான்டேஜ், என்னென்னா நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் தாண்டி வந்துட்டீங்க. செகண்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இப்போ ஒயிட் கிட்ட ஏதோ சான்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி.
ஸோ இப்போ ஸ்லோலி இந்த 2 விஷயம் இப்போ பார்த்தா ஸ்லோலி நிஹால் சரின் கிட்ட இவாலுவேஷன் பார் போகுது. ஸோ அர்பாஸ் நீங்க ரெடியா? நிஹால் சரின் வின் பண்றதுக்கு நீங்க எக்ஸைட்டடா? நிஹால் சரன் வின் பண்ணா நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அங்க 2 பேருமே அவங்களோட பிஷப் இழந்திருக்காங்க, நைட்ஸ் இழந்திருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். பேக் டு பேக் குட் மூவ். ஆனா அங்க தப்பு பண்ணிருக்காரோ அப்படின்ற மாதிரி தான் நானும் பாக்குறேன். நிஹால் சரின் ஆக்சுவலாவே இப்போ ஏன் அதை அவர் எடுத்துட்டு வந்தாருன்னா எனக்குமே புரியலங்க. அவர் வந்து D1 ஸ்கொயர்ல மேட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாரு. பட் ஆனா அது ஆப்ஜெக்டிவ்லி குட் மூவ் கிடையாது. பட் இப்ப நான் இருந்தா கூட குயின் D6 தான் விளையாடுவேன். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பிக் மிஸ்டேக். இப்ப சிட்டி வந்து எப்ப பார்த்தாலும் சிட்டி என்ன சொல்லுவோம்னா கரெக்ட் மூவ் தான் சொல்லுவோம். அந்த சிட்டி கிட்ட மனசு கிடையாதுல்ல, இந்த சோல் கிடையாது. ஸோ இட் வில் பிளே வெரி பிளேன் மூவ்ஸ். ஐயோ நிரஞ்சன் பாய், திட்டிக்கிட்ட மனசு கிடையாது. யாரு சாமி நீங்க? எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க? இது சிட்டினா இந்த ரஜினிகாந்த் சிட்டி கிடையாது. நம்ம குட்டி நம்ம அனாலிசிஸ் போர்ட் சிட்டி. கரெக்ட். அனாலிசிஸ் போர்ட் சிட்டிக்கு ஒரு பேர் இருக்கு தெரியும்ல, அலைன்ஸ். அலைன்ஸா? ஓ அலைன்ஸ். அலைன்ஸ் தாங்க, அவங்க தாங்க அனாலிசிஸ் பண்றாங்க. அலையன்ஸா ஏலியன்ஸா? ஐ கெஸ் அலைன்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். கரெக்ட். ஆனா இந்த கம்ப்யூட்டரோட இன்ஜின் இல்ல இன்ஜினோட பேர் வந்து ஸ்டாக் ஃபிஷ். என்னது ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷா? ஸ்டாக் ஃபிஷ், STOCKFISH. நைஸ். பட் என்ன இருந்தாலும் எல்லா ஸ்பான்சர்ஸ்க்கும் நன்றி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அடுத்தடுத்த இஸ்போர்ட்ஸை வந்துட்டு வளர வைங்க. நேயர்கள், உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ், யாரெல்லாம் பேரண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ, உங்களோட புள்ள வந்துட்டு கேம் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா இனிமேல் திட்டாதீங்க. திட்டாமல் அதை நீங்கள் வந்து எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நல்ல கோச்சிங்லாம் இப்போது இங்கே வளர்ந்துக்கிட்டே வருது அப்படின்றத நான் ரீசெண்ட் டைமில் கற்றுக்கிட்டேன். நீங்களும் அதை கற்றுக்கோங்க. செஸ், BGMI, இது மாதிரி நிறைய இஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு. வேர்ல்டு கப்லாம் இங்கே பாருங்கள், வேர்ல்டு கப் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ சாதாரணமாக இருக்கலாம். ஆனால் இன்னும் கொஞ்ச நாள் அடுத்த வருஷத்தில் வேற லெவலில் இருக்க போது. ட்ரா ஆயிருக்கு மேட்ச். பேசிட்டே நேரத்தை பற்றி நான் பேசலாம் அப்படின்னு இன்னும் நிறைய யோசிச்சு வச்சிருந்தேன். பட் அதுக்குள்ள மேட்ச் ட்ரா ஆயிடுச்சு. ஆர்மகடனுக்கு போகிறோம் நிரஞ்சன். ஆமா, ஆர்மகடனுக்கு போகிறோம். ஆனால் நிஹால் கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டடா இருக்காரு. அவருக்கு தெரியும் அட்வான்டேஜ் இருந்தது. ஆனால் ஐ திங்க் திஸ் வாஸ் ரியலி a good chance for him to convert. ஆனால் இப்போ ஆர்மகடன் டைமில் பிட்டிங் பண்ணணும், டைம் எழுதிட்டு ஆர்பிட்டர் அந்த ரெஃப்ரிக்கு கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் யார் என்ன நம்பர் பிட் பண்ணுறாரு. பட் என்ன இருந்தாலும் லைக் யார் வந்து ஹையஸ்டாக கொடுக்குறாங்களோ தே வில் ஸ்டார்ட் இல்லையா? யார் ஹையஸ்ட் கொடுக்குறாரோ அவரு they will start with white. They will start with white and 10 minutes தான் இல்லையா? They will start with 10 minutes. Yes, but என்னன்னா Armageddonல the fight is to get black. Your best chance is to get black. அந்த மாதிரி மெஜாரிட்டியா ஒபினியன் அதுதான் இருக்கு Armageddonல. ஏன்னா blackல டிரா பண்ணா நம்ம வின். blackல டிரா பண்ணா வின் அப்படினும் போது நாளா இருந்தா அதாங்க பண்ணுவேன். ஆமா, நான் முடிட்டு அதான் பண்ணுவேன். இப்ப பாருங்க 7 minutes 28 seconds. ஓ, அந்த டவுனுக்கு ரெடி இருக்காரு இவரு. யூசுவலி 8-ishல பிட் பண்ணுவார் பிளேயர்ஸ். பட் இவர் 7:28னா he is ready to play with 2.5 minutes deficit. இவரோட ஸ்கிரீன் நம்ம பார்க்கலாம். 709. ஓ, வேயி வந்து வின் பண்ணிட்டாரு. தெளிவா யோசிச்சிருக்காரு. அவ்வளவுதான். சோ இப்போ வின் பண்ணிட்டாருன்னா அவர் பிளாக் எடுக்கலாமா அவர் கேட்டு? இப்ப வேயி வின் பண்ணிட்டார்ல. ஸோ பை சாய்ஸ் he is actually going to choose black ன்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி பிட் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சாய்ஸ் இருக்கலாம். ஆனா எல்லாருமே நான் பார்த்தேன் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிளாக் தான் எடுப்பார். பிளாக் எடுத்தாரு. எஸ், இப்ப ஸ்கிரீன்ல நீங்க பார்க்கலாம். இப்ப வேயோட திங்கிங் என்னன்னா, ஆல்ரெடி நான் 2 games ட்ரா பண்ணிட்டேன், அதுவும் லூசிங் மைனஸ் பொசிஷன்ல இருந்து ட்ரா பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் 3rd game கூட அதே மாதிரி ட்ரா பண்ணிட்டு வின் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் வச்சிருக்காரு. ஆனா அர்பாஸ் நீங்க சொல்லுங்க, இப்ப இந்த சிச்சுவேஷன்ல உங்க ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பிளேயர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க? என்ன ஜென்ரல் சிச்சுவேஷன் கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து நிஹாலுக்கு மஸ்ட் வின் சிச்சுவேஷன். ஸோ இங்கே கம்பேக் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு கம்பேக்கே கிடையாது.
இதுதான் ஃபைனல். இந்த டைம்ஸ் இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்ல அத்லீட்ஸ் எப்படி அவரோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருக்கு? யூசுவலி நீங்க என்ன அப்சர்வ் பண்றீங்க இந்த சிச்சுவேஷன் இன் யுவர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் as a commentator? நிறைய ஃபீல்ட் கேம்ஸ் தான் நான் பார்த்துருக்கேன், இண்டோர் கேம்ஸ். பட் ஸ்டில் ஐ ஹவ் மென்ஷன் செஸ் தட் ஹஸ் பீன் வெரி ரெவலன்ட் டு கிரிக்கெட், ஃபுட்பால் எல்லாமே. அவ்வளோதாங்க. மேட்ச் மஸ்ட் வின் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் இப்போ நீங்கள் கிரிக்கெட் இல்லை ஃபுட்பால் எடுத்துக்கோங்களேன், டேரக்டாக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேருந்தே அட்டாக் தான். இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், பேட்டர்ஸ் இறங்கி போயிட்டு தாராளமாக அடிச்சு விளையாடுங்க அப்படின்வாங்க. ஒரு வேளை நடுவில் வந்துட்டு பட்டா பாக்கியம் படாட்டிலேக்கியம் அப்படின்வாங்க பார்த்தீங்களா, நம்ம சீக்காலாம் சொல்லுவார் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு வேளை இனிஷியலான பேட்டர்ஸ்க்கு நல்ல கிரிப் கிடைச்சிருச்சு, அவங்க நல்ல மொமெண்டம்ல இருக்காங்க, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 100 ரன்ஸ் வரைக்கும் 80 ரன்ஸ் வரைக்கும் விக்கெட் விடாம விளையாடிட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இல்ல இதே ஃபுட்பால் எடுத்துக்கோங்க, இனிஷியலா போய் அட்டாக் பண்றாங்க, ஆன் டார்கெட்ஸ் ஷாட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 கிட்ட வந்துருச்சு அப்படின்னாலே வந்து உங்களுக்கு தட் இஸ் வாட் யூ எக்ஸ்பெக்டட் த ஸ்டார்ட். அந்த ஸ்டார்ட் தான் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஒருவேளை இல்ல ஃபர்ஸ்ட்லயே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 விக்கெட், ஒரு 30 ரன்னுக்குள்ளேயே 3 விக்கெட் விட்டுட்டீங்க, இல்ல நீங்க வந்து ஷார்ட்ஸ் ஆன் டார்கெட் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ற நேரத்துல நீங்க ஒரு கோல் இங்க வந்து மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு நீங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தட் இஸ் நாட் த கிரேட் ஸ்டார்ட். அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க என்ன பண்ணும், நடுவுல கொஞ்சம் யூ ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் யுவர் கேம். திருப்பி லாஸ்ட்ல கேம் சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க அடாப்ட் ஆயிக்கணும். பட் இனிஷியல் பிளான் ஷுட் பி லைக் அட்டாக். அவ்வளவுதான். மஸ்ட் வின் சிச்சுவேஷன்ல எப்பவுமே அட்டாக் பண்ணணும். டிஃபெண்ட் பண்ணீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்க டிஃபெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போறீங்க? ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. உங்க தாட்ஸ் கிட்ட இன் சிங்க் இருக்கார் நிஹால் சரீன். குயின் எடுத்துட்டு வந்தாரு டைரக்ட், ஆல்ரெடி ஓப்பன் ஆயிடுச்சு பொசிஷனு. இப்போ குயின் H4 அந்த கிங் சைடு போவார் குயின் எடுத்துட்டு. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அர்பாஸ் சொன்னாரு, ஸோ ஐ வில் லிசன் டு ஹிம். ஸோ குயின் ஹி ஸ்டார்டட் டெவலப்பிங் வித் குயின் ஏர்லி. அப்போ இப்போ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு பாருங்க. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, அந்த பிளாக் சைடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பான் D5 E7. ஸோ பிளாக் கிட்ட 2 சென்ட்ரல் பான்ஸ் இருக்கு. ஆனால் ஒயிட் கிட்ட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சென்ட்ரல் பான். ஸோ இது வந்து எப்படின்னா சென்டர் கொடுத்துட்டு ஆடுறது அந்த ஸ்டைல். ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, நான் உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் தரேன், அந்த கிஃப்ட் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணணும். அந்த கிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு எனர்ஜி போகும்ல, அந்த எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் அந்த பாயிண்ட்ல அவர் விளையாடுறார். அந்த மாதிரி ஒரு கேம் ஸ்டைலு. இப்போ அந்த வேய் வந்து ரூக் A8 அப்புறம் ரூக் F8. அந்த ரூக் நீங்கள் பாருங்க, போத் த ரூக்ஸ் ஆர் லுக்கிங் அட் ஈச் அதர். ஸோ எப்படின்னா ஃபோன் பண்ணி நெட்வொர்க் அவர் 2 பேருமே இப்போ பேசலாம். இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தான் நம்ம ரீச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் when we are playing with white or black. 2 ரூக்ஸுமே நெட்வொர்க்ஸ் இருக்க மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் கொண்டு வரணும். அதுதான் கோல். ஸோ அந்த கோல் வந்து வேய் ஆல்ரெடி ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு. பட் அந்த நிஹால் சரீனோட கேம் ஸ்பீட்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? அவர் அட்டாக் பண்ற முடிவுல இருக்காரு தெரியுது. பட் இப்போ அவருடைய ஒரு நைட் இழந்திருக்காரு அப்படின்றத பார்க்குறோம் நிஹால் சரீன். அடுத்து அவர் அட்டாக் பண்ணிட்டாருங்க. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சேஃபா விளையாடுறதுக்கான வாய்ப்பு இங்கே இருக்கு, நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் நிரஞ்சன், ஒரு கேள்வி. ஒரு வேளை இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 நிமிஷம் தான் இருக்கு, டைம் ஃபர்ஸ்ட் வேய்க்கு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நிஹால் சரீன் வின்னு தானே? எஸ், அதுதான் மெயின் ஃபேக்டர். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 8 minutes 38 seconds இந்த கம்பேரிஷன் இஸ் கிவிங் யூ ஒன் க்ளூ. என்னன்னா, நிஹால் சரீன் வந்து இந்த பொசிஷன் வீட்டிலே ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு அவர். அதுதான் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆடினார். ஸோ ஹி ஹஸ் ப்ரிப்பேர்ட் திஸ் ஓப்பனிங் அட் ஹோம். புரிஞ்சுது. ஸோ சின்ஸ் ஹி ஹஸ் ப்ரிப்பேர்ட், ஹி இஸ் ஏபிள் டு சேவ் தட் டைம் அண்ட் புட் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர். இப்போ வந்து வேய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 5 minutes 45 ஆல்ரெடி போயிட்டார். ஸோ ஹி மே பி லேகிங் இன் டைம். இந்த பொசிஷன் வந்து ஈக்குவல் இருக்கும், ஆனால் அந்த ப்ரெஷர் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் ஒரு டைமில் கூட வின் பண்ணலாம் நிஹால். இன்னொன்று சொல்லட்டுமா நான்? நீங்கள் ஒன்று கேட்டிங்கல்ல, பாடி லாங்குவேஜ் நீங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ பாருங்க, நீங்க கம்பேரிட்டிவ்லி பாத்தீங்கன்னா வேய் ஒரு இடத்துல கை வச்சிட்டாரு அப்படின்னா நகர்த்தவே மாட்டாரு, ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அவருக்கு இருக்கும். இப்ப பாருங்க, கையை இப்படி நவுத்துறாரு, அப்படி நவுத்துறாரு. இப்ப கூட நான் அந்த பாயிண்ட் சொல்லும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா அவர் கை வந்து அசைஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. கண்ணு வந்து பாருங்க, கண்ணு வந்து கம்ப்யூட்டர் அந்த ஸ்கிரீனை தவிர வேற எங்கேயுமே போகாதுங்க. இப்ப பாத்தீங்களா, ஒரு செகண்டுக்கு வெளியே பார்த்தாரு அவரு. ஆமா, உங்க ஐ டு டீடைல்ஸ் நல்லா இருக்கு அர்பாஸ், வெரி குட். இது நான் கூட இப்பதான் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
திருப்பி பாருங்க, திருப்பி கன்னத்துல கை வச்சிட்டாரு. ஸோ இப்போ ப்ரெஷர்ல வந்துட்டாரு, பதட்டம் ஆயிட்டாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்போ நமக்கு வந்து அந்த ஹார்ட் ரேட் இல்ல. ஸோ அதனால அது நமக்கு ஒரு வேளை இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், வெரி டிஃபரன்ஷியேட், நம்ம நிறைய டிஃபரன்ஷியேஷன்ஸ் எடுத்திருக்கலாம். பட் இப்ப இல்ல, இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸலண்ட் மூவ் அப்படின்றது வந்திருக்கு. ரொம்ப நேரமா யோசிச்சு இந்த கால்குலேஷன், பிரில்லியன்சி அப்படின்றது நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, இந்த இந்த ஒரு ஜாம்பவான் கிட்ட தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். he still a ஜாம்பவான் அண்ட் அவருடைய கேமிங்க எக்ஸலண்டா எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு. ஆமா, அந்த மூவ் நல்லா இருக்கு. ஏன்னா எதுக்கு நல்லானா, அந்த சென்டர்ல ஒயிட் பிஷப் இருக்குல்ல, அந்த பிஷப்புக்கு ரூக் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஆனா அந்த சப்போர்ட்டுக்கு பிளாக் பண்ணி வச்சிட்டார் பிஷப் d4. அதுதான் இந்த மூவோட பியூட்டி. யூசுவலி என்ன சொல்றாருன்னா, செஸ்ல அந்த மூவ் இஸ் ஓகே, பட் மூவ்க்கு தவிர அந்த மூவோட ஐடியா என்ன இருக்குல்ல, அதுதான் பியூட்டி. ஸோ இந்த பொசிஷன்ல டபுள் எக்ஸ்கிளமேஷன், பிரில்லியன்ட் மூவ் கொடுத்துட்டாரு வேயி. இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன ஷாக் மாதிரி தெரியுது. நிஹால் இதை ஆக்சுவலி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை அவர் இந்த மூவ். ஆமா, நிஹால் ஆக்சுவலி இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, பட் ஸ்டில் ஹி கேன் பிளாக் தட் மூவ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். E2ல இருக்கிற பானை கூட எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரண்ட்ல எடுத்துட்டு போலாம். ஒரு ஸ்டெப் ஃப்ரண்ட்ல எடுத்துட்டு போனாங்க அப்படின்னா அதுவுமே அவருக்கு ஒரு திருப்பி ஒரு அட்வான்டேஜ் தான். ஆமா, ஆனா அந்த பிஷப் இருக்குல்ல, அதுக்கு சோல் பிஷப் மாதிரி சொல்லுவாங்க. சோல் பிஷப்னா உங்க ஆத்மா. அந்த நான் சொன்ன பாருங்க எப்படி நான் சொன்னேனா அதுதான் நடக்கும். நிஹால் சார் வந்து இப்போ ஃபுல்லா எனக்குள்ள வந்து அப்படியே பூதமா இறங்கிட்டாரு. நான் என்னென்ன சொல்றேனோ அது எல்லாத்தையும் அவர் பண்ணுவார் இப்போ. ஆமா, கரெக்ட். இன்னைக்கு நீங்க நல்லா ஃபார்ம்ல இருக்கீங்க. வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி நம்ம இப்படி கெஸ் பண்ணதான் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ யூ ஆர் ஆக்சுவலி ஆன் ரைட் பாத். நீங்க கெஸ் இப்படி பண்ணுங்க. கெஸ் E3 இஸ் வெரி குட். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, வேய் வந்து பிஷப் அடிப்பாரா இல்ல அவரோட பிஷப் கொண்டு போய் பின்னாடி வைப்பாரா? எனக்கு தெரிஞ்சு பிஷப் ஆடுறதுக்கு பதிலாக வேற ஏதாவது ஆர்டர் ட்ரை பண்ணுவாரோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. அப்படியா? நான் என்ன ஓட் பண்றேன்னா, கேட்டார் உங்க வார்த்தை கேட்டாரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பிஷப் அங்க இருந்து எடுக்கிறதுக்கு ஐடியாவே இல்லை. பாருங்க, அழகா வந்துட்டு அவருடைய ரூக் கொண்டு வந்திருக்காரு, பேக்கப் ரூக் கொண்டு வந்திருக்காரு. இப்போ ஃபுல் பேக்கப் ரெடி ஆயிட்டாரு. நான் அட்டாக் பண்ண போறேன், முடிஞ்சா அடிச்சு காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருமே தயாரா இருக்காரு. ஆனா அவருடைய ரூக்கு கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இழக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்க மாட்டாரு. நிஹால் சார் நீங்க தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அவருடைய டைம் அவர் ரொம்ப இழந்துகிட்டு இருக்காரு. போனமும் ஆடுறதுக்கு அவர் ரொம்ப யோசிச்சு டைம் எடுத்தாரு. கொஞ்சம் அவருடைய ஸ்பீச்சஸ்க்கான அந்த டேலண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது இப்போ கொஞ்சம் இங்க இனிஷியேட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா 1.5 நிமிஷம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க. இன்னும் அந்த டிஃபரன்ஸ் இவர் விடக்கூடாது. ஏன் பட் குழம்பிக்கிறாரு அப்படின்றது தான் இன்னும் எனக்கு புரியல. எதுக்கு அவர் திங்க் பண்றாருன்னா, இப்ப அந்த குயின் இருக்குல்ல, B6ல பிளாக் குயின், அந்த B2 பான் கிட்ட அவரோட கண் இருக்கு. இப்ப நீங்க கேம் தீம் பாத்தீங்கன்னா, நிஹால் இஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் டு பிரிங் பீசஸ் அவுட். அந்த செகண்ட் கேம்ல அந்த பிஷப்போட கதை ஸ்டோரியில நான் சொன்னேன். அதே மாதிரி இந்த C1 பிஷப்பை எப்போ வெளியில வரும் அந்த டைம்ல நம்ம சொல்லலாம், ஓகே நிஹால் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டார். இப்போ குயின் B3 வந்து அதுதான் அவரோட ஐடியா. அந்த B2 பானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி குயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆனாலும் ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இப்போ வந்திருக்காரு. ஆனால் பொசிஷன் வந்து இப்போ பிளாக்கிக் ஆக்சுவலி ஈக்குவல் தான். பிளாக்கிக் எதுவுமே டேஞ்சர் கிடையாது, தவிர டைம் மட்டும் தான். டைமில் டேஞ்சர் இருக்குது வேய்க்கு. ஆனால் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர். இப்போ டேஞ்சர் வந்து நிஹால் சரீனுக்கு தான். ஆமாம், அந்த நீங்கள் ப்ரெடிக்ஷன் பார் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு 2 மில்லி சென்டிமீட்டர்ஸ் கூட நீங்கள் சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது. 2 சென்டிமீட்டர்ஸ் 3 மில்லி சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பீன் இன் ஃபேவர் டு பிளாக் ஒன்லி. அக்யூரசி இங்கே பார்க்குறோம் 99.7 இருந்துச்சா 98.7 இருந்துச்சா வேய்க்கு. ஆமாம், அது இவருக்கு 98.0 நிஹாலுக்கு. 98.0 நிஹாலுக்கு. வேய்க்கு 99.7 இருந்துச்சா இல்லை 98.7 இருந்துச்சா அப்படின்றது தான் பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து நிஹால் சரீன் வந்து ஃப்ரீயாக பான் கொடுத்துட்டார். அந்த சென்ட்ரல் பான் பாருங்கள், அந்த சென்ட்ரல் பானுக்கு 4 ப்ரெஷர் இருக்குது. 2 ரூக்ஸு, ஒரு நைட்டு, ஒரு பானு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த சென்ட்ரல் பானு போயிடும் இப்போ. பட்டு இன்னொரு மூமெண்ட் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணலாம், அந்த G5ல பிஷப் இருக்குல்ல, அந்த பிஷப்புக்கு யாருமே சப்போர்ட்டே கிடையாது. கண்டிப்பாக. ஸோ இப்போ வந்து கண்டிப்பா நீங்க சொல்றது உண்மை. அடுத்து என்ன பண்ண போறாருங்க? பான் எடுக்க போறாரா இல்ல அவருடைய பிஷப்பை காப்பாற்ற போறாரு தான் கேள்வி.
அங்க வந்து இது பேர் ஸ்க்ரூவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரியான ஒரு பிளான் தான் இங்க வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் வேஇ. அது டிஸ்கவர்ட் அட்டாக். அது டர்ம் வந்து டிஸ்கவர்ட் அட்டாக். ரூக் D5லேருந்து பிஷப்புக்கு அட்டாக் இருக்குல்ல, இப்போ அந்த பிஷப்புக்கு சப்போர்ட் தேவை. ஸோ H4 ஒளே ஆடணும். H4 ஆடினா ஐ திங்க் ஹி இஸ் ஓகே நினைக்கிறேன். இஸ் நாட் வின்னிங், பட் H4 பண்ணணும். இப்போ அதுவும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும். திங்க் அண்ட் மூவ் ஜோனில் இருந்தால் கொஞ்சம் டைம் லோ ஆகிடும். அதான் இங்க டைம் இழந்துகிட்டே இருக்காரு. ஏன் இவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்றது தான் எனக்கு அப்படியே இங்க ப்ரெஷர் ஆயிட்டு இருக்கு. எனக்கு ஒரு மாதிரி நிஹால் சார் என்ன பண்றீங்க, கொஞ்சம் எதையாவது ஒரு மூவ் ஃபாஸ்டா விளையாடுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஹி ஷுட் சேவ் ஹிஸ் பிஷப். ஃபைன், ஃபேண்டாஸ்டிக், பிரில்லியன்ட் பிளானுங்க. நான் ஏன் அங்க இருந்து எடுக்கணும், நான் ஏன் அங்க இருந்து எடுக்கணும் எனக்கு புரியலையே. நான் எடுக்காம அங்க இருந்து போய் பாருங்க, அவர் அடிக்காம பிஷப் அடிக்காம போயிருக்காருங்க, ஃபைல் ஓபன் பண்ணி விடாம. எஸ் அந்த ரூக் ட்ராப் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்ப நைட் D3 பண்ணா அந்த ரூக் ட்ராப். ஆஹா, மஜா ஆ கயா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஆமா, கரெக்ட் மூவ் வச்சார் B5. இப்ப நைட் D3 வரும். அந்த ரூக்குக்கு எதுவுமே ஸ்பேஸே கிடையாது. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப பாருங்க நிஹாலோட பாத்தீங்களா? நான் பார்த்தேன், ரெடியா இருக்கேன், வாங்க வா மோதி பாத்திரலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. வேஇ அவருக்கு டைம் அட்வான்டேஜ் இல்லை, கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு. இன்னும் கூட அவர் டிசைட் பண்ணிட்டு இருக்காரு எந்த மூவ் விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேஇ. ஆக்சுவலி நீங்க சொல்றது கரெக்ட். இந்த கேம்ல நீங்க பாருங்க, கொஞ்சம் வேஇயோட ஒரு மைண்ட் செட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான இருக்கு. இப்போ ஹி இஸ் டென்ஸ்ட், ஹேண்ட் கூட மூவ்மெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. ஹி இஸ் நாட் கன்சிஸ்டன்ட். மிஸ்கால்குலேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எங்க பாருங்க, இப்போதான் நான் சொன்னேன் மிஸ்கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு. So that is what happening here. ஆமா, ஸ்வீட்ஸ் ஃபார் யூ. எங்க ஸ்வீட்ஸ் ஃபார் யூ? அவங்க தோக்க போறாரு அப்படின்றது என்னால அவர் தோத்துட்டாரு மாதிரியா இருக்கக்கூடாதுங்க. இப்போ A7 வேற லெவல் அனாலிசிஸ் போர்ட்ல இருக்க பாத்துட்டு இருக்கோம். பேக் டு பேக் அட்டெம்ப்ட்ஸ் இங்க. ஆமா, இப்போ A7 பான் நம்ம அடிக்கலாம். அனாலிசிஸ் போர்ட் அனாலிசிஸ் போர்டு ஏங்க ஸ்லோவா காமிச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடுல எஸ் அந்த மூவ் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ ரூக் இன்டு A7 டெஃபினட்டா இது ஆடணும். I'm not sure why he's not playing it. Rook A7 விளையாடணும். 2 minutes 57 டைம் கம்மி இருக்கு, பண்ணணும் நிஹால். Rook into A7 போங்க நீங்க. பாத்துட்டாரு டைம் பாத்துட்டாரு. நல்ல தெளிவா டைம் பாத்துட்டாரு. ஐயோ இப்பதான் அந்த ஹார்ட் ரேட் வந்து இருக்கு பாருங்க. ரெண்டு பேரும் கண்ட்ரோல்டா இருக்காங்க. வேஇக்கு வந்துட்டு ஹார்ட் ரேட் வந்து 80க்கு மேல போனது இல்ல. போன மேட்ச்லாம் நிஹால் சரனுக்கு அர்ஜுனுக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா 120 மேலதான் ஆவரேஜாவே இருந்துச்சு. பட் இந்த மேட்ச்ல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாவே இருக்காரு. எப்படி இவ்வளவு ரிலாக்ஸ்டா இருக்காரு? ஹார்ட் ரேட் தப்பா காட்டுதோ இருக்கலாம். மேபி டேக்கிங் இட் ஈஸி. ஏன்னா இப்போ பொசிஷன் வந்து இஸ் கிவிங் ஹிம் ரீசன்ஸ் டு பி ஹாப்பி. இப்போ ஒயிட் நீங்க இவாலுவேஷன் பார் பாருங்க, அந்த இவால் பார் கம்ப்ளீட்லி ஒயிட் ஃபேவர்ல இருக்கு. 2 minutes 17 seconds ஓகே. ஹார்ட் பீட் 77 எல்லாமே ஓகே. ஹார்ட் பீட் ஓகே, பொசிஷன் ஓகே, டைம் ஓகே. ஐ திங்க் நவ் எவ்ரிதிங் கேன் கோ ரைட் ஃபார் நிஹால். அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து அந்த பிஷப் D2 வச்சா அந்த பான் கூட பிளாக் ஆயிடும். ஃபுல்லா செமையா மாட்டிட்டு இருக்காரு. ரெண்டு பேருமே மாட்டிட்டு இருக்காங்க. என்ன சொல்றீங்க? ஆமா, ஆனா அட்வான்டேஜ் வந்து நிஹால் கிட்ட இருக்கு. இது கிளியரா அட்வான்டேஜ். ஏன்னா இது மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இவ்வளோ பெரிய அட்வான்டேஜ். இது சாதாரண அட்வான்டேஜ் கிடையாது. இட் இஸ் லைக் யூ ஆர் இந்த கிளைமேக்ஸ். அந்த கூலி படம்ல எப்படி ரஜினிகாந்த் வந்து அங்கே ஷிப்பில் போயினார்ல, அதுக்கு கொக்கியெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த பிளான் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அந்த லெவலில் இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த ஒரு கேமுக்கே இப்போ இப்படி இருக்கே. இன்னும் நிஹால் சார் ஒரு வேலை இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டாருன்னா அடுத்தடுத்த மேட்ச் வேற இன்னும் 2 மேட்சா விளையாடுவார்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. ஆமாம், அதுதான் நாம் கூட ப்ரே பண்ணுறோம். பிஷப் F5 வந்தாச்சு. இப்போ ரூக் D2 பண்ணால் அந்த நைட் வந்து அபிமன்யு மாதிரி இருக்கு. வெரி குட் நிஹால். மோஸ்ட்லி கேம் ஐ திங்க் இஸ் கோயிங் டு வின். இங்கே ஒரு ஐடியா நான் பார்த்துருக்கேன். C5 பிரேக் பண்ணலாம் இந்த பொசிஷனில். C5 பிரேக், அந்த பான் எடுத்தா B6 பிரேக், அது பான் எடுத்தா ரூக் A8 மீட்.
அது நல்லா இருக்கு. இப்போ ரூக் இன்டு சீட் ஒரு ஐடியா இருக்கு. நிஹால் ஒரு ட்ராப் வச்சாரு, அந்த ட்ராப் எஸ்கேப் பண்ணிட்டாரு வேஇ. ஆனா அந்த நைட்டுக்கு இடமே கிடையாது. ஸோ வின்னிங்குக்கு நல்லா செட் பண்ணிட்டாரு இப்போ நிஹால். இப்போ வந்து டைம்ல கம்மி அவர் போலேன்னா ஐ திங்க் ஹி இஸ் சேஃப், ரெடி டு பிரிங் த பாயிண்ட் ஹோம். என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. திடீர்னு இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸை காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் யாரு? வேஇயோட குடும்பத்தினரா? இவர் எல்லாருமே ஃபேன்ஸ் ஆஃப் த செஸ் கேம், ஃபேன்ஸ் ஆஃப் esports. அவங்களுடைய பதட்டத்தை இங்க காட்டுறாங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு. கேமரா பார்த்துட்டு நம்ம தான் கேமரா காட்டுறாங்க, பார்க்காதீங்க, வெக்கமா இருக்கு அப்படின்றாங்க. ஆமா, இப்போ வந்து அந்த பான் நம்ம அடைக்கலாம். ரூக் இன்டு d3, திஸ் இஸ் த மோமெண்ட். அந்த பான் அடிச்சா டேஞ்சரே கிடையாது. வெரி குட், வெரி குட். மாட்டிக்கிட்டாரு, மொத்தமா மாட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. இங்க டோட்டல் டாமினேஷன்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நிஹால் சரின் சரித்திரம் படைப்பாரா? ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி chess.comல நிஹால் சரின் வேஇயை வீழ்த்திருக்கார் அப்படின்றது சரித்திரம், ஹிஸ்டரி. மீண்டும் ஒரு முறை அதை இங்க பண்ணுவாரா அப்படின்றத பார்க்கணும். ரெண்டு பேருக்குமே நேரம் குறைவாக தான் இருக்கு. பட் வேஇக்கு இப்போ ரொம்ப நேரம் குறைவாக இருக்கு. மேட்ச் டிரா ஆனா மட்டும்தான் வேஇக்கு வாழ்வு, சர்வைவல். ஆமா, ஆனா இந்த பொசிஷன் சர்வைவ் பண்ண மாட்டாரு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்ப பாருங்க, அந்த C2 நைட்டுக்கு ஸ்கோப்பே கிடையாது. ரூக் D7ல வரல. ரூக்குக்கு ஒரு ஸ்வர்க்கம் ஸ்கொயர் வந்து D7. நீங்க சொன்ன அந்த 3-fold ரெபுடேஷன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு ஒருத்தர் பண்ணா வருமா இல்ல ரெண்டு பேரும் பண்ணாதான் வருமா? ரெண்டு பேருமே பண்ணணும். அதுதான் இங்க ஒரு ட்விஸ்ட். ஒருத்தனை பண்ணா டிரா கிடையாது. இப்போ வந்து அந்த பிஷப் F6 அந்த ஸ்கொயர் அங்க போனா வெரி குட். இது ஐ டோன்ட் திங்க் எனி ப்ராப்ளம் கேன் ஹேப்பன். எஸ், இப்போ ரூக் A செக் இருந்தது த்ரெட். இப்போ வைட்க்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஆனா டைம் பார்த்துக்கணும் நிஹால். ஃபாஸ்ட். இப்போ அந்த பிஷப்புக்கு கேள்வி. பிஷப் மூவ் பண்ணிட்டாரு. ரூக் A செக் வந்தா நல்லா இருக்கும். இவர் கிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா பானர். ஆனால் ஃபாஸ்ட் விளையாடணும். நைட்டு ஒரு ட்ரிக்கியான பீஸ். ஏன்னா ஃபோர்க் எல்லாம் பண்ணுவான் நைட்டு. அது பார்த்தா நம்ம சேஃபாக விளையாடணும், பார்த்து விளையாடணும். ஏன்னா ஃபோர்க் எல்லாம் வர சான்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அந்த B6 பான் கூட போயிடுச்சு. இப்போ வந்து 100% நிஹாலுக்கு நல்லா சான்ஸ் இருக்குது. ஃபாஸ்ட் விளையாடணும், அவ்வளோதான். ஃபுல் ஃபோக்கஸ்ல, ஃபுல்லாக அங்கே ப்ரெஷரில் இருக்கார் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். வேஇ கிட்ட டைம் கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி நிஹாலை விட அதிகமா இருக்கு. வேஹி முடிஞ்ச அளவுக்கு மேட்ச் டிராப் பண்றதுக்கான முயற்சியில போராடிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். 20 செகண்ட்ல நிஹால் சார் என்ன பண்ணுவாரு? சரித்திரம் படைப்பாரா? அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெறுவாரா அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறியாவே இங்க இருக்கு. பேக் டு பேக் இங்க அட்டாக். ஆமா, தன்னந்தனியா இப்போ ராஜா. இப்போ வந்து பிராக்டிக்கலா பாத்தீங்கன்னா இது வின்னிங் பொசிஷன். டைம் கொஞ்சம் கம்மி இருக்கு, அதுதான் மெயின். ரெண்டு பான் இருக்கு, ஒரு பான் கூட குயின் பண்ணலாம். தப்பிச்சிட்டு இருக்காரு அப்படிதான் பாக்குறோம். ராஜாவை தூக்கிட்டாரு. மேட்ச் டிரால தான் போய் முடிய போகுது. நிஹால் சரின் வின். மகிழ்ச்சி நிஹால் சரின் வின் பண்ணிட்டாரு. 10 நிமிஷம் இருந்தது, அதை விட்டுட்டு அவர்கிட்ட 8 நிமிஷம் தான் இருந்துச்சு. 7 நிமிஷமா 7 minutes 9 seconds 7 minutes 9 secondsல இருந்தா வந்தாரு நிஹால் சரின். ஏன் இப்படி எங்க மேல பிரஷரை போடுறீங்க? ஏன் இப்படி நீங்க பண்றீங்க? எனக்கு புரியல பா. பட் இருந்தாலும் eSports வேர்ல்ட் கப் செஸ் பேட்டிலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்துல நிஹால் சரின் மற்றும் வேஇ இன்றைய லோவர் பிராக்கெட்ல முதல் மேட்ச் நேத்து குரூப் ஸ்டேஜஸ் மேட்சஸ் நடந்துச்சு. அதுல தோத்தவங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு லோவர் பிராக்கெட்ல வந்து மேட்சஸ் விளையாடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இங்க வேஇ மற்றும் நிஹால் சரின் எதிர்கொண்டாங்க. வேஇ போறது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தாங்க இருக்கு. உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு வேஇ போறது சுத்தமா பிடிக்கல. எனக்கு இந்த மேட்சை பார்த்த உடனே எனக்கு வேஇ வர்சஸ் நிஹால் சரின் நான் இப்ப யாருக்குப்பா சப்போர்ட் பண்றது? ஹார்ட் சேஸ் நிஹால் சரின். ஏன்னா பிகாஸ் ஹீஸ் அன் இந்தியன். கண்டிப்பா மனசுல அது இருக்கும். பட் மைண்ட் சேஸ் வேஇ பிகாஸ் கிளவர் பிளேயருங்க. கால்குலேஷன், அவருடைய மைண்ட் செட், அவருடைய காம்னஸ். நான் நேற்றுக்கே ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணது வேஇக்கு தான் கமெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் த காம்னஸ் கிரியேட். அந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ்லாம் கற்று வச்சுப்பாங்கல்ல, தெரியும்ல உங்களுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த காம்னஸ் அப்படின்றதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேர் போனவங்க எடுத்துக்காட்டு. அவங்க தான் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ். சைனீஸ் அண்ட் ஜாப்பனீஸ் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்.
கண்டிப்பா நான் வேஇ இந்த டோர்னமெண்ட்ல மிஸ் பண்ணுவேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Please one more time a round of applause. சைனீஸ் பிளேயர்ஸ் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து ஜென் மாஸ்டர்ஸ் மாதிரி செஸ் விளையாடுவாங்க. ஸோ இந்த கேம்ல டெஃபினெட்லி இந்த ஈவெண்ட்ல நம்ம வேஇயை மிஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட்ல நம்ம டெஃபினெட்லி வி வில் see வேஇ பேக் இன் ஆக்ஷன். இப்போ வந்து அந்த செரிமோனியல் கிரஷிங் ஆஃப் த டிக்கெட். Okay, ladies and gentlemen, officially the key handed over. And now for those who are not aware, அவருக்கே மனசு கஷ்டமா இருக்கு. ஐயோ இது வேற பண்ணுமா அப்படின்ற மாதிரி தான் நிஹால் சரீன் பார்த்தாரு. கரெக்ட். ஆனா இந்த மாதிரி ரிச்சுவல்ஸ் இருந்தா கொஞ்சம் கேமுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஆங்கிள் வரலாம். ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் செஸ்ஸுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த எல்லா செட்டிங்ஸும் வச்சிருக்காரு. ஸோ இது வர ஒரு ஜென்ஸி அல்ல இந்த ஜென்ரேஷனுக்காக இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா அட்ராக்டிவா இருக்கும். ஆமா இதை வச்சே ஒரு ஃபைட் எடுப்பாங்க. எங்க ஆள் பாத்தியா உங்க ஆளுடைய ஷீல்ட் வந்து பிரேக் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமா. Yeah, no worries. It's all good. Don't worry, you're safe. Big Hollywood, keep you safe. Don't worry about it, Serene. Okay, there's going to be a little bit of a pop to covering the ears up, too. Okay, and it's done. And it's officially done. Ladies and gentlemen, right here, this is the highest level of play as Nihal Serene takes out Wei Yi and only needs one more in order to push his ticket all the way into the top 8. We're going to be right back with even more EWC. Let's send things to the studio. ஸோ இந்த மேட்ச் பார்த்தோம், ரொம்பவே சிறப்பா இருந்துச்சு. வர்னர் எப்படில இருந்து நானும் நிரஞ்சன் எக்ஸலண்டான ஒரு கேம் பார்த்தோம். டோட்டல் டாமினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல. என்ன நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல ஒரு டிரா, அது தொடர்ந்து செகண்ட் மேட்சும் டிரால முடிஞ்சிச்சு. ஆர்மேகடனுக்கு போனோம். நம்ம நினைச்சதை விளையாண்டாரு, நம்ம எதிர்பார்த்ததை விளையாண்டாரு அப்படின்னு எனக்கு சொல்லலாம் இல்லையா நிரஞ்சன்? ஆமா, நம்ம என்னன்னா இந்த சிச்சுவேஷன்ல we were able to guess the moves. அந்த மூவ்ஸ் கூட நம்ம வரலாம். ஸோ நம்ம கூட ஹாப்பியா இருக்கலாம். இந்த கேம் பத்தி மெமரேபிளாக தான் இந்த கேமை நம்ம பார்த்தோம். இன்டென்ஸாக இருந்தது. அர்மேகடான் தான் போனோம். அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஹைலைட் இந்த ஈவெண்ட்டோட. இப்போ நிஹால் வந்து he would have gotten some time to rest. So it was a good game, good match. வேய்க்கு well deserved. ஆனா kudos for the tough fight. கண்டிப்பா அவர் வேஇ இந்த டோர்னமெண்ட்ல கண்டினியூ பண்ண மாட்டார் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் மனசு கஷ்டமா இருந்தாலும், நிஹால் சரீன் இந்த டோர்னமெண்ட்ல அடுத்தடுத்த மேட்சஸ் இன்னைக்கு விளையாடுவார் அப்படின்றத பார்ப்போம். இன்னைக்கு லோவர் பிராக்கெட்ல இருந்து குவாலிஃபை ஆயிட்டு குரூப் ஸ்டேஜுக்கு போவாரா அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ அடுத்து கமெண்ட்ரி பாக்ஸ்ல என்ன போறாங்க வாத்தியார் மற்றும் ஷார்ப். வணக்கம் ஷார்ப், வெல்கம் பேக். அதாவது தேங்க்யூ ஸோ மச் அர்பாஸ் அண்ட் நிரஞ்சன். ஒரு அற்புதமான ஒரு கமெண்ட்ரி செஷனை பார்த்தோம் அண்ட் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மேட்ச். ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஇ வர்சஸ் நிஹால் சரீன். நிஹால் சரீன் இந்தியாவை சேர்ந்தவர். எஸ்ஐடிஎல் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அங்கே எஸ்ஐடிஎல் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நபர்களும் இங்கே நம்மளுடைய கேஸ்டர்ஸ் போலவே செம்ம ஹாப்பியாக இருந்ததை நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் முதல் முறையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த EWC வந்து என் கூட வந்து காஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு இணைஞ்சிருக்காரு ஷார்ப். வெல்கம் ஷார்ப். வெல்கம். மேட்ச் பார்த்தேன். நம்ம பார்க்கும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆஹா எப்படி இருக்க போகுதுன்றது. அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது, இப்போ லூசர் ஆகிட்டாரு. அவரோட ஒரு டோக்கன் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே க்ரஷ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அந்த பெயினை ஃபீல் பண்ண முடியாது. அது தோத்தவங்க ஆல்ரெடி கஷ்டமாக இருப்பாங்க, பட் அவங்களை இன்னும் கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கு வாத்தியார். எஸ், ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேஇன்றவர் வந்து டே 1ல இருந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளையாடிட்டு வந்தவர். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன்ல இருந்து விளையாடி அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நடந்த குரூப் ஸ்டேஜஸ் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு படியா வந்துகிட்டு இருக்காரு. இப்ப லோவர் பிராக்கெட்ல அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலிமினேட் ஆகிருக்கிறாரு அப்படின்றத நம்மளால பார்க்க முடியுது. நிஹால் சரீன் ஸ்டெப் மூவ் டு த another ரவுண்ட். அவர் ஒரு படி மேல ஏறி இருக்காரு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தேதியுடைய அடுத்த நம்ம பார்க்க போற ஒரு மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு மேட்ச். அதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லோவர் பிராக்கெட்டுடைய மேட்ச். இயான் நெப்போமியா
சிச்சி அப்படின்றவருக்கும் ஆண்ட்ரே எசிபென்கோ அப்படின்றவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் நடக்க போகுது. ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம நிறைய மேட்ச் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம கேஷ் பண்ண போகிற நெக்ஸ்ட் மேட்ச் இதுதான். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து சார் நீங்கள் உங்களுடைய செஸ் பயணம் என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் மக்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். மக்கள் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து பிஜிஎம்ஐ ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இருக்கிற டைமில் நம்ம செஸ் விளையாடுவோம். ஸோ அதில் வந்து நம்ம மக்கள்கிட்டேருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு செஸ் பயணம். ஆனால் அதுவும் செஸ்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம் தான். நம்ம பிரெயினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃப்ரெஷ் ஆகிடும். ஆஹா நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேயரோட இன்டர்வியூ வரப்போகுது, அதை பார்த்துட்டே இருங்க, நாங்கள் வந்துடும். Sorry to be talking to you under these circumstances. Please talk to us about that Armageddon game. When we saw Bishop takes d4, it looked like a really crazy middle game. Yes, I think it was like on my computer, but I'm not sure after e3. I think black should be okay, but I think maybe I went wrong after maybe after queen b3. Yes, I think should be okay for me, but in a Armageddon game, everything can happen, and maybe rook d7 was the mistake. After that, he played b4 and many accurate moves, and after that, I think I missed the move rook a4. After that, black was just lost. Now, towards the end of that game, yes, Nihal was winning, but at the same time, both of you were getting very, very low on the clock. We thought someone was going to flag, but you ended up resigning in the end. Do you think you might have been able to try something different to maybe try to flag him? Yes, maybe, but I think I didn't have too much experience on bullet games, so maybe I should play more bullets. Yes, after this. Well, look, he's been crushed here at the EWC, but at the same time, it's been a very long tournament. You've gotten very far in it as well. Talk to us about your overall experience at this tournament. Yeah, I think it's even I'm out today, but I think it's really a special experience for me. And I really enjoyed the games, and in like LCQ and also in the main events. Thank you very much, Wei. We look forward to seeing you again soon. Thank you. Thank you. Doom scrolling is cringe. Chess is fun. Get all the dopamine of looking at your screen and none of the guilt when you're improving your mind with chess. Want to improve at your own pace? Take a few seconds to complete a puzzle and learn something new. Don't be cringe. Play chess. There's something for everyone at chess.com. Learn, play, and have fun. வேயினுடைய ஒரு இன்டர்வியூ நம்ம பார்த்தோம். ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேய் மிக வருத்தத்தோட வந்து அங்கே சொல்லிட்டு இருந்தாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஒரு புல்லட் ஸ்பீடான ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸ் கேமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்படின்றத வந்து அவர் வெளிப்படையாக வந்து இந்த ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. அவரு இந்த ஆட்டத்தில், அதாவது esports வேர்ல்ட் கப்ல இருந்து எலிமினேட் ஆகிறது வந்து அவருக்கு வருத்தமாக இருந்தாலும், இன்னும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவர் சொன்ன அந்த ஃபாஸ்ட் பேஸ் கேமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இன்னும் நிறையா கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் இன்னும் அற்புதமாக விளையாட அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிப்போம். ஆமாம், அவரே சொன்னார் இதுக்கப்புறம் நானும் அந்த புல்லட் கேம் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்றுக்கணும், நெக்ஸ்ட் இயரில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போனார். பட் பார்ப்போம். அதாவது ஒரு கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க ஜெயிப்பாங்க, ஒருத்தவங்க தோப்பாங்க. பட் நம்ம தோத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபீல் பண்ணாமல் நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி ஜெயிக்கிறது அதுக்காண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் யோசிச்சுட்டார். அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம புல்லட் மாதிரி கேம் விளையாண்டா தான் நம்மளால் சர்வை பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் மாதிரி விளையாடணும்னு அவரே சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அண்ட் ஆல்சோ எல்லாருக்குமே தெரியும் SITL eSports அதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹோம் கிரவுண்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு நிஹாரி. ஓகே, ஒரு ஆடு வருது, பார்த்துட்டு இருக்கேன் வந்துடுறேன். எஸ், அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டோம். இப்போ யாருக்கோ மேட்ச்னா அதில் நான் பெரிய பேர் இருந்துச்சு, நான் வந்து ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன்.
நிப்போம் Yeah. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரே, இவங்க 2 பேருக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச்சு. ஸோ வாத்தி நீங்க யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ண போறீங்க? யாரு ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுங்க. ஒரு ப்ரெடிக்ட் 2 பேர் ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் கோயிங் வித் இயான் இந்த இடத்துல. இயான் ஆக்சுவலி ஆண்ட்ரே நல்லா பிளேயர் தான், இல்லைன்னு சொல்லல, நானுமே வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். பட் இயான் வந்து ஒரு அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து 2 பேருடைய ஒரு பிளேயர் இன்ட்ரடக்ஷன் வரும். அவங்க எப்படி எதிர்நோக்குறாங்க, எப்படி எதிர்கொள்ள போறாங்க இந்த மேட்ச் அப்படின்றத அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. அண்ட் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்சுக்குள்ளார போவாங்க. ஸோ மேட்ச் உள்ள போறப்ப அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரேட்டிங் கொடுக்கும். பெரும்பாலும் அங்க கொடுக்குற ரேட்டிங் தான் அங்க நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டாவும் வரும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் யா, ஸோ அந்த ரேட்டிங் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஆக்சுவலி உங்க விளையாடி ஆல்ரெடி அத விளையாடி ஏத்தி வச்சிருக்க ரேட்டிங் தான அது. எஸ் ஆமா. அந்த ரேட்டிங் வேற. லைக் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ், அந்த மேட்ச்னுடைய ஒரு ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்ன்ட்டு ஒரு இது வரும். 2 பேருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு யாரு எவ்வளோ எடுப்பா அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அதை பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை சொல்லுவாங்க. லைக் லெட்ஸ் see அது எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்றதை பார்ப்போம். அண்ட் இந்த ஒரு தருணத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேட்சஸ் நிறைய வந்து பார்த்தோம். லைக் நேற்று 2 நாள் லாஸ்ட் 2 டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மேட்சுக்கு மேலே வந்து நம்ம பார்த்தோம். அதில் ஒரு அற்புதமான ஒரு மேட்சாக வந்து அமைஞ்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சனுடைய மேட்ச். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பியன், டிஃபெண்டிங் சாம்பியன் மேக்னஸ் கால்சன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக 2 மேட்சும் சூப்பராக விளையாடி வின் பண்ணதை பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு விறுவிறுப்பாக போன ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிஹால் ஷெரீனும் 2 பேரும் விளையாண்ட அந்த மேட்ச். ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ட்ரான்னு முடிஞ்சு 3வது மேட்சை வந்து லாஸ்ட்டு நிமிஷத்துக்கு வரைக்கும் கொண்டு போனாரு. யூஸ்வலா நிரஞ்சன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆக்சுவலி இந்த செஸ்ல. அவர் வந்து ஒன்று சொல்லியிருந்தாரு, பிளாக்கு தான் என்னைக்குமே அட்வான்டேஜ் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆர்மர்கடான்ல கம்மியான டைம் கொடுத்து பிளாக், ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரே வேலை டிஃபெண்ட் பண்றது மட்டும்தான். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பிளாக் தான் வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு இதுல இருந்தோம். பட் நம்ம இதை பத்தி பேசுவோம். ஒரு பிளேயர் இன்டர்வியூ வந்து அதை பார்த்துட்டு வருவோம். How are you? Well rested, feeling okay? Morning, yeah, of course. The international has started. What time did you wake up this morning? I believe 6:30. Good man. Watching all the esports, we appreciate you. Good luck in your matches today. Thanks a lot. Yeah, thank you very much, man. Bye-bye. All right. Who else we got? Andre, good morning. How are you doing? Did you sleep well? Yes. Nice sleep. Like Jan, are you following any of the other esports at the moment? Are you watching the international today? Not really. I try to focus on chess. That's all right. It's chess, Esports World Cup, 100% focus. Good luck in your matches. Thank you. See you soon. அவ்வளோதான். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கங்க்ராட் சொல்லி வந்து ஃபோக்கஸாக விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சிருக்காரு. ஆக்சுவலி இது முன்னாடியே எடுத்த வீடியோ தானே வாத்தி? இல்ல லைவா வந்து நம்மளுக்கு அங்க போறது. அவங்க இப்பதான் உள்ள போறாங்க. உள்ள போய் நிறைய நல்லா உட்கார போறாங்க. நிறைய உட்காந்து பிராக்டிஸ்ல பண்ண மாட்டாங்களா? அப்படிலாம் இருக்காது. இப்போ வந்து நம்ம இன்னும் எலாபரேட்டடா ஒன்று இது பார்ப்போம். பட் மேபி என்னன்றது எந்த நாட்டுக்காரனே தெரியல. ஓகே. ஸோ இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயன் நெப்போமெச்சிச்சி அப்படின்றவர். ஸோ அவருடைய ஒரு சொன்னதை பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 6:30 நான் வந்து ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம், பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். பிளாக் யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதில் நிஹால் ஒயிட் எடுத்து ஒரு சேலஞ்சிங்காக வின் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது சம்திங் கிரேட். அண்ட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்ஐடிஎல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் அவங்களுடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மேட்சினுடைய செகண்ட் பிளேயர்னுடைய இன்ட்ரோ வந்து பார்த்துட்டு வருவோம். என்ன ப்ரோ ஃபுல்லாவே பேச முடியல, வந்துகிட்டே இருக்கும். மேட்ச் ஆரம்பி செத்த அவ்வளோதான் கைஸ். எல்லா பிளேயர்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 செகண்ட் இன்ட்ரோ வச்சிருக்காங்க. நாங்கள் பேசும்போது நடுவில் போடுறாங்க. வாத்தி ரொம்ப நேரமாக வந்து அந்த பிளாக்கோட வந்து அதோட இதை சொல்ல வராரு. அதை அவங்க சொல்லும். இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக சொல்லுங்க வாத்தி. இல்ல முடிச்சிட்டேன், நான் அதை முடிச்சிட்டேன். மறுபடியும் இல்லை. மேபி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு
கொஞ்சம் ட்ரை டைம் நிறைய இருக்கும். அவங்க செட்டப் பண்ணுவாங்க. ஓகே. மேட்சை செட் பண்ற டைம்ல நம்ம வந்து அதை பத்தி மறுபடியும் பார்க்குற மக்களுக்கு தெளிவா புரிய வைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து என்ன நடந்துச்சு, கடகடன் டைம் ஏன் திடீர்னு மாறுச்சு அப்படின்னு சிலருக்கு வந்து சப்போஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு குழப்பம் இருக்கும். அந்த குழப்பத்துல இருந்து அவங்க வெளியில வர்றதுக்காக அவங்களுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் வந்து சொல்றேன். சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம மேட்சுக்குள்ள போறோம். லெட்ஸ் கோ. Ladies and gentlemen, it is officially time. On one side, we have Jan Nepomniachtchi qualifying from the Champions Chess Tour. This is one of the most accomplished players of his generation, and he is a two-time winner of the Candidates Tournament. And he will take on Andrei Yesipenko himself. He had to go through the play-in. He was sent to the lower bracket, took Vladislav Artemiev down in lower finals. That meant he had to face Magnus Carlsen yesterday. Not an easy pick, and now today everything is up for grabs. Another match for the Tournament Live on the line. It is time for the second match of the day on Stream A. Tournament Live on the line. Who can stay alive in EWC 2026? வேகமா நவுத்துனார் எல்லாமே. எஸ், பட் ஆனா அவர் வந்து அவருடைய பெஸ்டான டைம்ல இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. நேத்திலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆமா, அவர் நேத்திலாம் வந்து ரொம்ப டயர்டா இருந்தாரு. அந்த டயர்ட்லயே விளையாண்டாரு. நீ விட்டா போதும்னு கிளம்பி ஓடி போயிட்டாரு. சோ அப்ப அவ்வளவு பயங்கர டயர்ட்ல இருந்திருப்பாரு. மேபி டிராவல்லா இருந்திருக்கலாம், என்னவா இருந்திருக்கலாம், ஐ டோன்ட் நோ. அவருக்கு ஆப்போசிட்ல விளையாண்டவர் தான் ஆண்ட்ரே எசிபிங்கோ. ஓகே, அவர் தான் வந்து ஆப்போசிட்ல வந்து கரெக்ட். அவர் அப்பர் பிராக்கெட். அவர் வந்து சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கர சேலஞ்சா இருக்கக்கூடிய மேட்ச் தான். ஆண்ட்ரேயும் வந்து விட மாட்டாரு. கண்ணத்துல கை வச்சிருக்காரு. ஆக்சுவலி அப்படி உட்கார கூடாது சொல்லுவாங்க. என்ன கப்பலா கவுந்து போயிடுச்சு. ஸ்டார்டிங்ல கண்ணத்துல கை வச்சிருக்காரு. அடிப்பாங்க நம்ம வீட்டுல. பட் ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோசிச்சுட்டு இருக்காரு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஆக்சுவலி இதுல பாக்கும்போது அவங்க ஹார்ட் ரேட்டு, அவங்க ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் இன்னும் கிட்ட போகும்போது அப்படியே அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. பட் இன்னும் பேனிக் ஆகுதுன்றீங்களா நம்மள? ஆமா, இன்னும் பேனிக் ஆகுது. என்ன பண்ண போறாங்க? ஓகே, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆக போகுது கைஸ். ஒயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட்ல இருக்கவரு, பிளாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட்ல இருக்கிறவரு, ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூஸ் பண்ணிட்டாங்க. மேட்ச் எல்லாரும் பார்த்துருப்போம். நம்ம chess.comல விளையாடி இருப்போம். சேம் அந்த 10 நிமிஷம் தான். ஸோ பார்த்தோன்னே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. வாவ், இது நான் விளையாடுற மாதிரி அப்படியே இருக்கு. அதே சேம் ஹார்ஸ். ஐயோ, என்ன வேகமா டமால்னு வெட்டுறாங்க வாத்தி ஸ்டார்டிங்லயே. ஆமா, ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் பவர் பேக்டா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் 2 நிமிஷம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்லோவா ஆகும். அதுக்கப்புறம் கடகடன்னு ஓடும். ஏன்னா வந்து ஓப்பனிங்ல ரெண்டு பேரும் என்ன மாதிரியான ஒரு அப்ரோச்சை கொடுக்க போறாங்க அப்படின்றத வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து காமிச்சிருவாங்க. ஸோ அவருடைய பிஷப் F4ல இருக்கிறது வந்து இப்போ ஒரு டேஞ்சர்ல இருக்கு. ஸோ உடனே வந்து மூவ் பண்ணிட்டாரு. ஒரு நல்ல மூவ். அண்ட் அவருடைய நைட்டை 2 நைட்டையும் கொண்டு வர்றாரு. அடுத்த ஒரு நைட்டை கொண்டு வந்து அகைன் வந்து E6 E5ல வந்து அவருடைய பிஷப்புக்கு ஒரு ஆபத்து. இப்ப அகைன் அவருடைய பிஷப்பை வந்து ஃப்ரண்ட் பேக்னு கொண்டு வராரா பார்ப்போம். ஓகே, அவர் வந்து நான் என் நைட் பிஷப் நான் விடுறேன், நைட்டை நான் தூக்கிக்கிறேன். ஆமா, மாத்தி வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஆக்சுவலி அங்க ஒரு இது இருந்தது. அதனாலதான் வாவ் மூவ் கொடுத்துருக்காங்க சார். இங்க வந்து அந்த ஒரு பான் மூவுக்கு எப்படியாப்பட்ட மூவ் அப்படின்றது தெரியல. யூஸ்வலா வந்து பான் எய்தர் சைட்ல இருக்கிறத வந்து வச்சுப்பாங்க. ஸோ ரெண்டு பேருமே அகைன் மாத்தி கிளாஸ் அடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்துருக்கோம். ஆமா, ரெண்டு பேர் மேல இருக்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் 2 நைட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டாரு. கீழே இருக்கவர் அவரோட பிஷப் ஒயிட் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டாரு. இங்க ஒரு கேசல் மூவ் வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸ்ட்ரெயிட்டா ராணிக்கு நேரா வந்து குயினுக்கு நேரா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட ரூக் வச்சிருக்காரு. ஸோ பார்ப்போம். ஆனா ரெண்டு பேரோட ஹார்ட் பீட்டுமே ஸ்டார்டிங்ல ஒரு 120க்கு போயிடுச்சு. அது இது நார்மலா? அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நார்மல். இப்ப நம்மளுக்குலாம் நம்ம நார்மலா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 120 மேலே இருக்கும். ஆமா, கண்டிப்பா. நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அண்ட் நேரா வந்து அவருடைய ரூக் வந்து அவருடைய குயினை எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு பாருங்களேன். ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த மேட்ச்லயே வந்து G4க்கு நேரா எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்கிறாரு ஆண்ட்ரேயோடைய அக்ரெசிவ் கேம் இங்க நம்மளுக்கு தெரியுது.
ஆமா. இப்போ நோ அவர் வந்து அந்த ஹெசிடேஷன். குயினை ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சு அந்த பானையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவரு காலி பண்ணலாம். பட் அப்படி இல்லன்னா, இப்ப என்ன பண்ண போறாரு? அத டிஃபெண்ட் பண்றதுக்காண்டி இவரோட குயினை எங்கனா எடுத்து வைப்பாரா? ஒயிட் குயின் அப்படின்னு பார்க்குறோம். யோசிக்கிறாங்க. பொறுமையா யோசிக்கிறாங்க. கையில வேற பேண்ட போட்டு அதில தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹார்ட் ரேட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு காட்டுறாங்க கைஸ். இங்க இருந்து ஜம்முன்னு அவரு ஹார்ஸ மட்டும் மூவ் பண்ணிட்டாரு. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அவரு குயினை வச்சு ஒரு ஒரு பானை வெட்டலாம். பட் ஆனா அது வெட்டுவாரா அப்படின்றது தெரியல. நானா இருந்தேன்னா ஒரு பானை அப்படியே சசக் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்டியிருப்பேன். ஸோ அப்படி பண்ணலாம். பட் ஆனா இங்க பண்ண மாட்டாரு. பண்ண மாட்டாரு. கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலா விளையாடுவாங்க கைஸ். 2 பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நிப்பாம், ஆண்ட்ரே. ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மேட்ச் தான். ஒரு மேட்ச் ஒருத்தர் வின் ஆகி இன்னொரு மேட்ச் டிரா ஆனாலும் வின் ஆவர் வின்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த கடைசி அந்த இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு சொன்னீங்களே வாதி. 3rd மேட்ச். ஸோ யா ஆர்மகடன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா 2 மேட்சுமே டிராவ் ஆயிருக்கணும் ஒன்று. இல்லை ஒரு மேட்ச் நெப்பாமும் ஒரு மேட்ச் ஆண்ட்ரேவும் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுடைய ஸ்கோர் 1-1 ஈச்ன்னு இருக்கும். இப்போ 2 மேட்சுமே ட்ரா ஆச்சு அப்படின்னாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1-1 ஈச் 2 பேருக்குமே வரும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்கோர் லெவலாக இருக்கிறப்ப ஆர்மகடன் அப்படின்ற ஒரு கேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஒரு நம்ம கிரிக்கெட்ல சூப்பர் ஓவர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா இங்க அவங்க வந்து ஒரு பெட் பண்ணணும். 10 நிமிஷம் இந்த கேம். அதுல லீஸ்ட் டைம் யாரு அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட் பண்றாங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் வந்து அங்க அது நடக்கும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அந்த அந்த டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி அவங்க செட் பண்றாங்க அப்படின்னு இப்ப நான் தான் கொடுப்பேன். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க தான் ஆண்ட்ராய்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு 7 minutes 10 seconds கொடுக்குறீங்க. ஓகே. நான் வந்து ஒரு 7 minutes 20 seconds கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ இப்படி இருக்கிறப்ப அதிகமான டைம் கொடுத்தது நான், அதனால எனக்கு ஒயிட். ஸோ ஒயிட் யாரு எடுக்கிறாங்களோ அவங்க கம்பல்சரி அந்த மேட்ச் வின் பண்ணியே ஆகணும். பிளாக் எடுக்கிறவங்க இல்ல அப்படின்னா நீ அவுட். மேட்ச் டிரா ஆனாலுமே பிளாக் வின் தான். ஓகே ஓகே. ஒயிட் எடுக்கிறவங்க பிளாக்கோட வின் பண்ணணும். மஸ்ட் வின் பண்ணியே ஆகணும். மஸ்ட் வின். டிராவே பண்ண முடியாது. ஸோ யூசுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் எடுக்கிறவங்க தான் வின் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகேவா? ஆனா போன மேட்ச் நிஹால் செரின் அவ்வளவு அற்புதமா விளையாடி வின் பண்ணிருக்காருன்னா பாத்துக்கோங்களேன். ஆமா. ஆக்சுவலி அந்த பிளாக் வந்து அவர் அட்டாக் பண்ணவே தேவையில்ல. ஜஸ்ட் டிஃபெண்ட் தான் பண்ணோம். பட் அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஹால் அவரு பயங்கரமா, ஆனா அவர் கொஞ்சம் அவர் ஃபேஸ்லயே வந்து ஒரு மாதிரி ஆனா ஜெயிச்சிரும் அப்படின்னு தான் கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ யார் ஆடணும்னா ஆண்ட்ரே ஆடணும். ஆண்ட்ரே என்ன பண்ண போறாரு பிளாக்கை வச்சு? எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் அந்த பானை வெட்டலாம். ஏன் வெட்ட மாட்டாரு பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்சு அதுல ஏதோ ஒரு மூவ் இருக்கு. ஸோ செக்கு வச்சுட்டாரு. பயங்கரமான ஒரு செக்கு. இப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரூக்கை மேலே வைக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கிங்கை ஒரு B1ல மாற்றலாம். பார்ப்போம் என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்னு. எஸ், 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. அண்ட் அவருடைய நைட்டையுமே கொண்டு வந்து அங்கே வைக்கலாம் D2ல. ஆக்சுவலி இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், ஏன்னா நைட்டையும் கொண்டு வந்து அங்கே இது பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. பிளாக் பண்ணிடலாம். ஆனா அவர் பட் ஆனா அவர் வந்து ரூக் அனதர் பிளான்ன்ற மாதிரி இந்த ரூக்கை நான் எடுத்துட்டு வந்து மேலே வைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி வச்சிட்டாரு. பட் இவர் இல்ல நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு அவருக்கு அந்த இடத்துல. அவர் அந்த செக் வச்சது சும்மா ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா ஏகப்பட்ட சுத்தி அவருடைய எல்லா பவர்ஃபுல் பீசஸும் இருக்கிறப்ப அந்த இடத்துல செக்குன்றது ஒரு ஈஸி ஸ்டெப் ஃபார் ஹிம் டு மூவ். ஸோ அதில் எது அவர் யோசிச்சு பண்ணியிருக்காருன்றத பார்த்தீங்கன்னா E3 வந்து மூவ் பண்ணியிருக்காரு ரூக். ஸோ அந்த அடுத்தது வந்து ஒரு பிஷப் அங்கேருந்து ஒரு மூவ் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. பிஷப் மூவ் கொண்டு வருவாரா அப்படின்றத பார்ப்போம். ஏதாவது ஒரு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு இல்ல அவருடைய ரூக் 2மே வந்து இன்னும் ஆண்ட்ரே நீட்டா மேலதான் வச்சிருக்காரு. ஸோ அதை ஓப்பன் அப் பண்ணலாம். ஸோ என்ன பண்றாரு பார்ப்போம். யோசிக்கிறாரு, பயங்கரமா யோசிக்கிறாரு. டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 1 நிமிஷம் பிஹைண்ட்ல இருக்காரு. யாருன்னா நம்ம ஆண்ட்ரே. 6:36 minutes 30 secondsல போயிட்டு இருக்கு. 2 பேரும் வாயில கை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்க. தெரிஞ்சு அவங்க ஏதோ பேசிக்கிறாங்களா 2 பேரும்? அப்படி பேச முடியாது. ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நல்ல டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருப்பாங்க 2 பேரும். ஸோ காமா யோசிக்கிறாரு ஆண்ட்ரே. அவருடைய கேமை வந்து செட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம என்ன பண்ணலாம், அடுத்தடுத்தான மூவ்ஸ் நம்ம என்ன கொண்டு வரலாம் ஸோ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து பிளான் பண்ணி எவ்வளோ அவர் செட் பண்ணுறாரோ அந்த லாஸ்ட் 4 to 3 minutesல ஒரு அட்டாக்குக்கு போகலாம். ஸோ அதனால் நம்ம எவ்வளோ பேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக போடுறோமோ அது நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சரில் உதவும் கைஸ். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரே யோசிக்கிறாரு. பட் யோசிச்சிட்டே இருந்தாருன்னா டைமே முடிஞ்சிடும். அப்படி டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம நிப்பாம் வின் பண்ணிடுவார்.
ஸோ பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2 நிமிஷமா ஒரு மூவ் யோசிச்சிருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு மூவ் வைக்க போறாரு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். எல்லாருமே ஈகர்லி வெயிட்டிங். ஆண்ட்ரே எனக்கு தெரிஞ்சு மவுஸில் கை வச்சிட்டாரு கைஸ். இப்போ கரெக்டாக வைக்க போறாரு. யோசிக்கிறாரு என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்றத. ஸோ அனாலிசிஸ் போர்டு வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னு சொல்லும்போது இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இதை இங்கே நவுத்திக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. இது அவங்களுக்கு தெரியுமா ஷார்ப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் தெரியாது கைஸ். அவங்க யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ இவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பாருங்கள். அழகாக இருக்குல்ல. இதெல்லாம் பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும். விளையாடும் போது தான் நம்மளுக்கு தெரியும் கஷ்டம் என்னென்னு. திடீர்னு நம்ம பிரெயின்லாம் லேக் ஆகிடும். சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதனால் இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க. நம்ம இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க போர்டே பார்க்கலாம். எஸ். அண்ட் அங்கே ரைட் சைடில் நம்மளுக்கு அனாலிசிஸ் போர்டில் என்ன மாதிரியான ஒரு மூவ் கொடுக்குறான் அப்படின்றதையும் வந்து நம்மளுக்கு காட்டுது. எஸ் அதான் சொல்லிட்டு அது வந்து நம்ம வெளிலேருந்து பார்த்து எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அங்கே உள்ள 2 பேர் விளையாடும் போது அவங்களுக்கு தான் அதோட கஷ்டம் தெரியும். ஸோ இப்போ ஹார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அதை வச்சு அவர் பிஷப்பை வெட்டிடலாம். பட் அவர் பண்ணுவாரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேறு எதனா இருக்கா? எதுவுமே இல்லை. பட் ஆனால் அவர் பிஷப்பை வச்சு அந்த பானை வெட்டிட்டாரு. அதுதான் அனாலிசிஸ் போர்டில் சொல்லிட்டாங்க. முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதான் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. இப்போ அங்கே பிஷப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. என்ன பண்ண போகிறாரு இப்போது ஆண்ட்ரே? ஸோ அவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த அனாலிசிஸ் போர்டில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் வந்து அங்கே பெரும்பாலும் நடக்கும். அதை தாண்டி வேறு எதுவும் எங்கேயும் மாறாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ யூஸ்வலாக அந்த அனாலிசிஸ் போர்டு என்ன உங்களுக்கு காட்டுதோ அது மட்டும்தான் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்துவாங்க. அண்ட் இங்கே அவருடைய ரூக் ஒரு மூவ் கொண்டு வந்திருக்காரு. ஸோ நைட் இஸ் இன் டேஞ்சர் ரைட் நவ். எஸ் அந்த நைட் பேக்கப் யாருமே கிடையாது. நைட்டை மூவ் பண்ணியே ஆகணும். இல்லை அப்படின்னா அவருடைய ரூக்கை வந்து D3க்கு கொண்டு வரணும். எய்தர் வே. இல்லைனா இந்த ஹெச்சில் இருக்கிறத D1க்கு கொண்டு வந்தாலும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. எஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நைட்டை தூக்குவார். இல்லைனா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஹெச்சில் இருக்க ரூக்கு தான் வந்து எடுத்து வந்து சென்டரில் வைக்க போகிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் நம்ம 2 பேர் ஒன்று சொல்லுவோம் வி ஹேவ் அனதர் பிளான்ன்ற மாதிரி அவர் குயினை கூட எடுத்து வந்து நடுவில் வச்சிருவார். அதெல்லாம் நம்மளால் சொல்ல முடியாது கைஸ். கிடைக்க முடியாது. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் குயினை வந்து ஓப்பன் அப் பண்ண மாட்டார் அட்லீஸ்ட் ஃபார் சம் டைம். ஏன்னா அவருடைய கிங் வந்து அங்கே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஓப்பன் ஆகிருக்குல்ல. ஸோ அதனால் ஐ திங்க் இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பெஸ்ட் மூவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தான். இல்லைனா ஒரு ஹெச் அப்படின்ற ஒரு சைடே வந்து ஃபுல் ஓப்பன் ஆகிரும் அவருக்கு. ஏன்னா அவருடைய பானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலி ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம எப்பயுமே வந்து ஒரு 2 கார்னரை வந்து ஓப்பன் அப்பாக வச்சிருக்கக்கூடாது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டிக்கலான ஒரு விஷயம். அதை மிஸ்டேக்கை பண்ண மாட்டார். அப்போ அப்படி இருக்கிறப்ப E3க்கு கொண்டு வர பார்ப்பாரு. இல்லைன்னா அவருடைய நைட்டையே நீ அதை அங்கே இருந்து வச்சிருந்தா தானே பிரச்சனை, நான் அதை நவுத்திடுறேன் அப்படின்றது கூட நைட்டை கொண்டு வரலாம். அதுதான் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலா. நைட்டை தான் வந்து பண்ணியிருக்காரு. அது வந்து கொஸ்டின் மார்க். ஏன் இதை விட பெட்டர் மூவ் இருக்கு, அதை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்றது தான் அந்த ஒரு கேள்விக்குறி. எஸ் பட் அவர் இப்போ பிஷப்பை வச்சு வெட்டினாலுமே ரூக்கை வச்சு வெட்டிடுவார். ஸோ அதான் பார்க்குறோம். இங்கே முன்னாடி ஏறிக்கிட்டு இருக்காரு. இப்பயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இந்த மூவ் அப்படின்னு வந்து செஸ் போர்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் இதை ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி. பட் இப்பயும் அவர் பிஷப்பை வச்சு அந்த நைட்டை எடுக்கலாம். பட் அவருடைய நைட்டை அவருடைய பிஷப் சாக்ரிஃபைஸ் ஆகும். எஸ். ஸோ அந்த ஒரு இதுக்கு அவர் விட மாட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குயினையே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டாரா? எஸ், 2 பேருமே மாத்தி அவங்க குயினை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஈக்குவலண்டா. ஆக்சுவலி ஆண்ட்ரே ஆடுற கேம் பிளே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே கொஸ்டின் மார்க்லேயே வந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஒரு மாதிரி அப்நார்மலாக விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு போல. நார்மலாக பண்ணுறத விட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணிட்டு இருக்காரு போல. ஸோ இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி விளையாடுறாரு. பட் ஆனால் குயினை டக்குன்னு இந்த மாதிரி ஈஸியாக கொடுத்துட்டா மாதிரி தெரியுது வார்த்தி இல்லையா? இல்லை, ஆக்சுவலி அது வந்து ஒரு பிளான்டு ரிஸ்க் தான் நான் சொல்லுவேன். இப்போ வந்து ஆண்ட்ரேக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு காட்டுது. ஸோ ஆண்ட்ரேயோடைய மூவும் அப்படி தான் இருக்குது. 2 ரூக்கை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்காரு வித் பிஷப்பு. இங்கே வந்து 2 பிஷப் 2 ரூக் வச்சுருக்காரு. ஸோ 2 நைட் வச்சுருக்காரு. ஸோ அந்த 2 நைட் எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறாருன்றதை பார்ப்போம். ஒரு நைட்டை உள்ளே கொண்டு வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணுறாரு அவருடைய கிங்கை. ஆண்ட்ரே 3 நிமிஷம் தான் வச்சிருக்காரு அவருடைய சைட் டைம் லைன். கிட்டத்தட்ட ஆண்ட்ரேவை விட ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து கம்மியான டைம் லைன்ல போயிட்டு இருக்கிறாரு. இப்போ டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம்.
எஸ் இப்போ நிப்பாம் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக கொஞ்சம் வேகமாக விளாண்டாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வின்னே ஆயிடலாம். ஏன்னா ஆண்ட்ரே வந்து ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாருன்னே சொல்லலாம். ஸோ அகைன் ஒரு செக் வச்சிருக்காரு. பட் ஜஸ்ட் ஒரு பேக் மூவ் அதான் பண்ணுறாரு. நிப்பாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நீங்கள் விளாடுங்க, நான் டிஃபென்ஸே பண்ணிக்கிறேன்ற மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. இன்னும் 2 minutes 50 seconds தான் இருக்குது. இவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 minutes இருக்குது. ஸோ இது என்ன மூவ்னு அப்படின்ற மாதிரி 2 கொஸ்டின் மார்க் போட்டாங்க செஸ் போர்டு. இதுக்கப்புறம் 3 கொஸ்டின் மார்க் வாங்கினா எனக்கு தெரிஞ்சு திட்டிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன மூவ் அப்படின்ற மாதிரி செஸ் போர்டே ஆங்கிரி ஆயிடுச்சு கேஸ். ஸோ இங்கே அனாலிசிஸ் போர்டு சொல்லும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பார்த்துக்கோங்க. அனாலிசிஸ் போர்டு சொன்ன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது. ஸோ இங்கே 2 போர்டில் விளையாடுறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. இவங்க வந்து ஐடியா கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி விளையாடலாம். நம்மளுக்கு இந்த ஐடியா தெரியும், அவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ வந்து வேகமாக ஆட ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆண்ட்ரே. ஆண்ட்ரே டைம் போகுது அப்படின்றனால கண்டிப்பாக அவர் வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவ் தான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறாரு. அண்ட் இயானுடைய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இஸ் நாட் மேக்கிங் எனி டைம் வேஸ்ட் அப்படின்றதுல அவர் கிளவராக இருக்கிறாரு. நான் எந்த டைமுமே வந்து வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றதுல தெளிவாக இருக்கிறாரு. ஸோ இங்கே ஆண்ட்ரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெசர் தென் 2 minutesக்கு வந்துட்டார் சார். எஸ் இதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு சிம்பிள் மூவ்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய பான்ஸ் எல்லாம் வச்சு. இவர் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ரூக்கை வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க ஒரு பானை அட்டாக் பண்ணால் பிஷப் வந்து ஆக்சுவலி வந்து நாட் அன் ஈஸி, லைக் அது அப்படி பண்ணவும் மாட்டார். ஸோ அதுக்கான பேக்கப் இருக்குது. அண்ட் மேபி அவருடைய நைட்டை வேணா இப்போ கொண்டு போக பிளான் பண்ணுவார். இல்லை பான் சிம்பிள் மூவ்ஸ் பான் டு பான் அடிச்சு அடுத்த பான் உள்ள வர்றதுக்கான ஒரு சான்சஸ் இருக்கா? எஸ் அதான் பண்ண போறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. அஃப்கோர்ஸ் அது பண்ணாலுமே வந்து ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு வைங்களேன். எஸ் 2 பேரும் அவர் தைரியமா பண்ணலாம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அட்டாக் அங்க கொடுக்கறதுக்கு எந்த ஒரு பீஸும் இல்ல, அதுதான் பண்றாரு. இவர் இந்த பீஸை வந்து நோத்துறதுக்கு பிளான் பண்றாரு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரூக்க நோக்கி இருக்காரு. டக்குன்னு அப்படியே ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல விளையாடிட்டாரு. எக்ஸ்ட்ராடினரி மூவ் கொடுத்திருக்காங்க சார். ஓகே இடத்துல ஓகே எக்ஸ்ட்ராடினரி மூவ். ஸோ பார்ப்போம் அடுத்த பானையுமே வந்து அவருடைய பான் வச்சு எடுப்பாரா பார்ப்போம். இல்லை பேக் டு பேக் 2 பேரும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ ரூக் இஸ் இன் பிளே. இதுக்கப்புறம் 2 பேரும் கிராசர்ல ரெடியா கை வச்சிருப்பாங்க போல. அப்படி வெட்டின உடனே அப்படியே அந்த என்ன இருக்குன்னு கூட பார்க்க முடியல நம்மளால. அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு வெட்டிடுறாங்க. அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இவருக்கு டைம் பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன். மாத்தி ஆண்ட்ரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 1 minute ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம். எஸ் பட் என்னதான் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைமா இருந்தாலும் சில நேரத்துல சில ஹார்ட் கோர் மூவ்ஸ்லாம் வர்றப்ப அது வந்து டிரால கூட போய் முடியறதுக்கான வாய்ப்புகளா இருக்கும். எஸ் அகைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்தாரு. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட பானை வச்சு வந்து அட்டாக் பண்றாரு. பட் ஆனா இங்க பாக்குறோம் ஆண்ட்ரே காமார் தான் இருக்கு. நெப்போவோட ஹார்ட் ரேட் மட்டும் 140 போயிருச்சு. மேபி அது ஒரு எக்ஸைட்மெண்டா கூட இருக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா அவர் வந்து வின்னிங்ன்றத காமிக்குதுங்க. ஓகே நான் வின் பண்ண போறேன் அப்படின்னு லெஃப்ட் சைடுல இருக்கக்கூடிய மார்க் பாருங்க, பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்றது எனக்கு புரியுது. அவருடைய ரூக்க மேல கொண்டு போய் ஒரு டார்கெட் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவர் ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கக்கூடிய இஸ் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம். ஆண்ட்ரே இந்த பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம், லெஸ்ஸர் தென் 30 seconds. ஸோ இதுக்கப்புறம் இவர் ஈஸியா அங்க மூவ் பண்ணுவாரு. இப்போ அடுத்த மூவ் இஸ் குரூஷியல். எஸ், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா A5 போனா அங்க ரூக் மேல இருக்கு ரெடியா அப்படின்றத பிளான் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ஹீ கேன் ஈஸிலி கோ அவே. அண்ட் ஏன்னா இந்த சைட்ல அவருடைய பான்ஸுமே வந்து ஃபுல்லா ஃப்ரீ ஆயிடுச்சுன்றனால கடகடன்ட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து அங்க மூவ் பண்றாரு. ஆண்ட்ரே இஸ் டன். ஹி ran out of time actually அவர் வந்து ரிசெட் பண்ணாரு நினைக்கிறேன். 23 seconds இருந்துச்சு. இதுக்கப்புறம் ஓகே நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பாத்துக்கலாம்ன்ற மாதிரியே அவரு ஆண்ட்ரே வந்து அந்த ஒரு மூவுக்கு ஒரு 2 to 3 minutes வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டாரு. அதுதான் வந்து நிறைய டைம் வேஸ்டிங் பண்ணிட்டாரு. நான் கூட நினைச்சேன் பேஸ்மெண்ட் பயங்கரமா செட் பண்ணிட்டு கடைசியில் அடிப்பாருன்னு. பட் ஆனா அங்கேயே அவரு ரொம்ப யோசிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு. ஆனா இதுல ஹைலைட் என்னன்னா தோக்குறவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு போல ஆண்ட்ரேவுக்கு. அதனால அவர் காமா இருந்தாரு. ஜெயிக்க போற நெப்போக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் பீட் 150 கிட்ட போயிருச்சு கைஸ். அப்படியே டம்முன்னு இடிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு ஹார்ட். ஸோ இன்னும் இந்த ஒரு மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு டிரா பண்ணாலே போதும் நெப்போ. இந்த ஒரு மேட்ச் அவர் வந்து ஒரு டிரா அட்டாக் மோட் இல்லாம டிஃபென்ஸ் ஆடினாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துருவாரு.
ஸோ நீங்க வந்து 140 ஹார்ட் ரேட்டுக்கெல்லாம் வந்து யோசிக்கிற மக்சூத்ன்ட்டு ஒரு அற்புதமான ஒரு பிளேயர். அவர் வந்து அன்பார்ச்சுனேட்லி எலிமினேட் ஆயிட்டாரு. அவருடைய ஸ்டார்டிங் ஹார்ட் ரேட்டே 155+ தான் இருக்குமே மேட்ச் ஸ்டார்டிங்ல. ஸோ மேட்ச் இப்போ 2வது மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நெப்போக்கு வந்து ஒரே ஒரு வேலை தான். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் இந்த மேட்ச் டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாருன்னா முடிஞ்சு போச்சு. அவர் மட்டும் டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டா ஹி இஸ் த்ரூ டு த நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட். இல்ல அப்படின்னா இந்த மேட்ச் ஆக்சுவலி யார் தூக்குறாங்களோ they are going to get eliminated சார். அவங்க வந்து ஒரு எலிமினேட் ஆகிறதுக்கு எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க அவங்களுக்கு. ஏன்னா இது விளையாடுறது லோவர் பிராக்கெட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கேசல் மூவ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாட்ஸ் எல்லாம் ஓபன் பண்றாங்க. சேமா அவர் என்ன மூவ் வைக்கிறாரு அதே மூவி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த சின்ன வயசுல பண்றப்ப இப்படிதான் பண்ணுவோம் நாங்கலாம். சேம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஆட்டம். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓபன் அப் பண்றாரு. அண்ட் ஆண்ட்ரே ஒரு அட்வான்டேஜ், ஏன்னா ஒயிட் இந்த முறை அவர் என்ன பண்றாரு பார்ப்போம். கொண்டு வர்றது எல்லாத்தையுமே மாத்தி மாத்தி அடி போட்டு டமால் டிமில்னு நைட்ஸ் டு நைட்ஸ். ஓகே அவரோட இது வருது, உள்ள குயினை கொண்டு வந்தாரு. அண்ட் உடனே பிஷப் வருது, இங்க வந்து பானு, அடுத்தது நைட் காலி அண்ட் பிஷப். ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் கேம். உடனே அவருடைய பிஷப்பை பின்னாடி கொண்டு போயிட்டாரு. எஸ், 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஒரு அவர் வந்து 2 நைட்டை இழந்திருக்காரு. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நைட்டு பிஷப் இழந்திருக்காரு. ஸோ அதனால நம்ம பார்க்க முடிகிறது. அண்ட் அவருடைய இன்ஃபேக்ட் அவருடைய குயின் அப்படின்றதையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேரும் மாத்தி மாத்தி ஏர்லியாவே வந்து விட்டுக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏர்லியா முடியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஒரு 4 minutes 5 minutesலயே வந்து இருக்கிறப்ப, ஏன்னா மஸ்ட் வின் ஃபார் ஆண்ட்ரே. கரெக்டா? ஸோ ஆண்ட்ரே வந்து இயானுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கல. ஸோ ஐ ஹாவ் டு வின் அப்படின்றதுனால அந்த ஸ்டார்டிங்லேயே அவர் அக்ரெசிவ் மூவ் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இப்போ இயான் வந்து ஓகே ஒரு பிளண்டர் நடந்துச்சு, அந்த பிளண்டர்ல இருந்து நம்ம வந்து எப்படி வெளியே வரணும் அப்படின்றத பாக்குறாரு. ஸோ காமா வந்து இப்போ யூஸ் பண்றாரு. அவர் வந்து பாருங்களேன் டெம்ப்ட் பண்றாரு, ரூக் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் நீ வேணா வந்து வெட்டிக்கவா அப்படின்ற மாதிரி. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சிருக்காரு அவர் ரூக்க. பட் அந்த ரூக்க வெட்டினா பின்னாடி இருக்க பிஷப் வச்சு அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிச்சிருவாரு. பா அந்த ஒரு 20 seconds அப்படியே கச்சக் 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 கச்சக். அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா கேம் காம் ஆயிடுச்சு. ஒன்னு ஸ்டார்டிங்ல அமைதியா இருக்காங்க. ஓகே அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெம்ப் பண்ண மாதிரி இவர் போய் வெட்டிட்டாரு. வெட்டின உடனே அவரும் பிஷப்பை வச்சு வெட்டி விட்டாரு. இல்ல ஆக்சுவலி இந்த மேட்ச் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. அதனாலதான் அவர் வந்து டெம்ப்ட் பண்ணாரு. ஸோ இங்க அவருடைய பிஷப்புமே வந்து இப்ப மூவ் பண்ண வருதுன்னா கண்டிப்பா அவருடைய பிஷப் நைட்டை வச்சு எடுப்பாரு. அண்ட் அவருடைய ரூக்கை வச்சு அங்க அது தட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. அண்ட் மேபி அவர் உடனே அந்த மூவ் எடுப்பாரா, இல்ல லைக் ஆண்ட்ரே வந்து அவருடைய ரூக்கை கூட C1ல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டெப் எடுக்கலாம். பட் இதெல்லாமே வந்து இவருக்கும் தெரியும் அண்ட் யானுக்கு நெப்போக்கும். ஸோ நெப்போ என்ன மாதிரி பண்ண போறாருன்னு பார்ப்போம். ஐ திங்க் திஸ் மேட்ச் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா போயிட்டு இருக்காரு. இப்ப பாரு ஹார்ட் ரேட் அவருக்கு காம் ஆயிடுச்சு 127. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகேவா அப்படியே சில்லா போயிட்டு இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்காரு. நீ தூக்குறியா, அவரு பாரு நீ ரூக்கு தான் அடுத்தது எடுத்து வச்சு எனக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி மூவ் பிளான் பண்ணுவேன், நீ ரூக் எடுத்துட்டு வர வரைக்கும் நான் வேடிக்கை பார்ப்பேன்னு நினைக்கிறியா அப்படின்ட்டு அவருடைய பிஷப் எடுத்துட்டு வந்து இப்பயே நைட்டுக்கு அட்டாக் வச்சுட்டாரு. இப்போ ஒரே ஆப்ஷன் அவர் அந்த நைட்டை வச்சு பிஷப் தூக்குறது தான். இல்ல அப்படின்னா நைட்டை ஃபால் பேக் பண்ணணும். இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் 2 நிமிஷத்துல நிறைய பீசஸ் கவுண்டர் அட்டாக் கொடுத்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு வையேன். சாக்ரிஃபைஸ். இப்ப அவர் இதுக்குமே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண யோசிக்க மாட்டாருன்னு நான் நினைக்கிறேன். மேபி அவர் வந்து ஒரு டிஃபென்சிவ் மோடுக்கு ஆண்ட்ரே போறாருன்னா பின்னாடி வருவார். எய்தர் ரெண்டுத்துல நடக்குதுன்றதை பார்ப்போம். எஸ், ஆனால் டெம்ப்ட்லேயே இருக்காரு ஆண்ட்ரே. இப்போ நினச்சா அவர் வெட்டலாம் அந்த பிஷப்பை. பட் யோசிக்கிறாரு 3 2 1 ஓம் கிரீன் வெட்டலாமா வேணாமா என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. எதுக்கு இவ்வளோ ஈஸியாக கொடுக்குறாரு அப்படின்ற மாதிரி பல ரியாக்ஷன் பார்க்குறோம் அவர் ஃபேஸில். ஆக்சுவலி பல ரியாக்ஷனை பார்க்குறோம். கேமரா வேற கரெக்டாக எடுத்துட்டு வச்சிருக்காங்க. பட் வேற ஏதோ வந்து இல்ல அவருடைய பான் வந்து அட்டாக் பண்ணிருக்காரு. ஏன் அந்த நைட்டை இப்ப இந்த இடத்துல குடுக்குறாருன்னு தெரியல. நைட் அண்ட் அங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டாக் வச்சிருக்காரு. சோ இதுவுமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலான ஒரு மூவ் தான். ஐ திங்க் இந்த மேட்ச் வந்து ரொம்ப குறைவான நேரத்திலேயே வந்து முடிவுக்கு வந்துடும் நினைக்கிறேன் சார். எஸ், போற போக பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது. ஆண்ட்ரே ஒரு பயங்கரமான ஒரு அட்டாக் மோடு போட்டாரு ஸ்டார்டிங்ல. போன மேட்சும் இந்த மாதிரி விளையாடி இருந்தாருன்னா அவர் இந்த மேட்ச் ப்ரெஷர் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். பட் இந்த மேட்ச் அவர் அட்டாக் மோட போட்டாரு. இப்போ அவர்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு பிஷப், ஒரு ரூக்கு, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 பான் இருக்கு. அதை வச்சு என்ன பண்ண போறோம்? 2 பேரும் ஆக்சுவலி ஈக்குவலா தான் இருக்கு. ஈக்குவலா தான் போயிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா மாத்தி அவங்க வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம பார்த்தோம். அதனால ஈக்குவலா தான் போகுது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும். மேபி
டைம்லாம் இந்த மேட்சும் நினைக்கிறேன். ஆண்ட்ரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் ஒரு நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட பிஹைண்டில் இருக்காரு. நிப்பாம் வந்து 8 மினிட்ஸில் இருக்காரு. ஆண்ட்ரே வந்து 7 மினிட்ஸில் இருக்காரு. அவர் போன மேட்ச் பண்ண அதே தப்பை பண்ணுறாரோ? இல்ல இந்த மேட்ச்ல தப்பே பண்ண முடியாது. ஏன்னா இருக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் தான் சார். இல்ல டைம் வேஸ்ட் பண்றாரோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. அது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது ரொம்ப டைம்லாம் வேஸ்ட் பண்ணல அவங்க. ஓகே. ஸோ ஸ்மூத்தாக தான் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணா எல்லா பானையும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம குயினாக மாற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து அவர் ஒரு 6 குயின் வரும், இங்கேருந்து இவருக்கு ஒரு 6 குயின். ஆமா, அவங்க வந்து 6 குயின் மாற்றி கொடுத்துக்கிட்டு வேடிக்கை பார்ப்பாங்க. அப்படிதான் புரியல ப்ரோ. அந்த மாதிரி பண்ணாதான் மேட்ச் வந்து வேகமாக போகும்னு சொல்ல வரேன். இல்லைன்னா இது ரொம்ப ஸ்லோ கேமாக தான் இருக்கும். நீங்களும் பார்த்துருக்கீங்களா? நிறைய பேர் செஸ் விளையாடுவாங்க பாத்தி. அதில் வந்து அவங்களோட ஃபோக்கஸே அந்த பானை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த எண்டில் வச்சு மாற்றினா அவங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ். அதை வந்து அப்படி இல்லாண்டாலே நம்ம வந்து ஒரு அல்பாஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, நிறைய குயின் வந்து. ஆனா வந்து ஐயா அது நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். ஆனா அதுக்கா அந்த அளவுக்கு டைம் விடுவாங்களா அப்படின்றது ஒரு கரெக்ட். ஆமா, ஒரு பானை எடுத்துட்டு போய் அங்க எந்த கேம்லலாம் மாற்ற முடியாது. நம்ம வீட்டில் விளையாடுற கேம்ஸ் வேணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிக்கலாம். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக அங்கேருந்து பிஷப் எடுத்துகிட்டு வந்து இவரோட இடத்துக்கே வந்துட்டாரு. ஆண்ட்ரேவோட இடத்துக்கே வந்துட்டாரு. யாருன்னா நம்ம நெப்போ. ஆண்ட்ரே என்ன பண்ண போறாரு? ஆண்ட்ரே யோசிக்கிறாரு. ஆண்ட்ரேவோட ஹார்ட் பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமா இருக்காருப்பா. அவரு காமா 97ல் தான் இருக்காரு. நெப்பாம் ஆல்ரெடி ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணிட்டாரு. வின் பண்ணிட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 140லேயே அவரோட ஹார்ட் பீட். நம்ம ஹார்ட் பீட்லாம் எவ்வளோ இருக்கும்? ஒரு 80 இருக்குமான்னு தெரில. ஒரு 110 இருக்குமா? நம்ம இப்போவா? இப்போ வந்து காமா இருக்கும். மேபி லைக் ஒரு 80-90. ஆமா, 80-90. நார்மலா நம்ம டீம் விளையாடுறப்ப நம்ம பார்த்தோம். ஏன் டிடி விளையாடுறப்ப என் வாட்ச் வந்து அப்பப்ப கத்தும். 120 தாண்டிடுச்சு, தயவு செஞ்சு எழுந்து நின்று ஏதாவது பண்ணு, அட காமாகு தண்ணி குடி அப்படின்னும். எஸ், டிடி மேட்ச். அந்த தருணம்லாம் வந்து எனக்கு வந்து இப்ப தாண்டிட்டேன். இப்பலாம் அந்த அளவுக்கு பண்றது இல்ல, பிரஷர் எடுத்துக்கிறது இல்ல. நீங்க பிரஷர் எடுக்கல. ஓகே, இவனுங்க பழகிருச்சு நம்மளுக்கு. இவனுங்க ஆமா பழகிருச்சு, எதையோ பண்ணுங்கடா இப்ப அப்படின்ட்டு. எல்லோ ஜெர்சி கர்ஸ், அந்த எல்லோ ஜெர்சி போட்டாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஈஸியாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஸோ பார்க்குறோம். பட் ஆண்ட்ரே இன்னும் யோசிக்கிட்டு இருக்காரு. ஆண்ட்ரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டைம் காண்டி வெயிட் பண்ணுறாரா அப்படின்றதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். 2 கையும் எடுத்து கட்டிட்டார். அவர் மவுஸ்லேயே கையே இல்லை, ஜம்முன்னு நம்மள மாதிரியே உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அவரோட ஸ்க்ரீனை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற நமக்கு என்ன ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறாரு. ஆமாம், பார்க்குறாரு. போன மேட்சும் இப்படி தான் பார்த்தாரு. ஃபைனலாக அடிப்பாருன்னு பார்த்தேன். இந்த மேட்ச்சு எப்படின்னா இப்போ கைஸ், இப்போ இவங்க 2 பேரும் இவ்வளோ காயின் போயிருக்குல்ல. பட் இருந்தாலும் இது ஈக்குவலான கேம் தான். ஏன்னா நீங்களே பாருங்கள், இவர்கிட்டயும் ரூக் இருக்குது, இவர்கிட்டயும் ரூக் இருக்குது, இவர்கிட்ட பிஷப், இவர்கிட்ட பிஷப்ஸ். ஸோ வராருப்பா, வராரு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறாரு? நெப்பாம் இல்லை, சாரி ஆண்ட்ரே வந்து அந்த ஒயிட் பிஷப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து மூவ் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா கீழே இருக்க ரூக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப்புக்கு வைக்கணும். என்ன பண்ண போகிறாருன்னு பார்க்கலாம். நெப்பாம் வந்து ஜங் வைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. வா மச்சி வா, அடிக்கிறியா அடி, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இல்லைனா இந்த சாரி, அவரால் பிஷப் வெட்ட முடியாது. வெட்டினாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பான் வெட்டிடும். சொன்ன மாதிரி என்ன பேக்கப் வச்சுட்டாரு. அதை தான் நான் நினச்சேன். அங்கே ஒரு பான் அனாமத்தா நிற்கும் போதே நான் நினச்சேன், அங்கே ஒரு பான் அனாமத்தா நடு ரோட்டில் நின்றுச்சு. ஸோ அதுக்கு ஒரு பேக்கப் வச்சிருக்கலாம். பட் ஆனால் ஒரு ரூக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து பேக்கப் வச்சாரு. ஸோ இவர் என்ன பண்ண போகிறாரு நெக்ஸ்ட்டு? மேலே இருக்கிற பான்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே அடிக்கலை, 2 பேருமே விட்டாங்க. ஸோ ராஜாவை இந்த சைடில் நவுத்திட்டாரு. ராஜா ஒரு மாதிரி லாக்கில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நவுத்தி விட்டாரு. ட்ரூ. ஸோ ஒரு இந்த கேமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கேம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த மீட்டருமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போதைக்கு, 2 பேருக்குமே ஈக்குவலாக இருக்குது. அண்டு நிறைய யோசிக்கிறாரு இவர். வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்காரு சார், ரெடியாக இருக்காரு யானை பொறுத்த வரைக்கும். அவருடைய டைம் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா அவர் மேனேஜ் பண்றாரு. கரெக்ட்டா? எஸ், அவர் தெரிஞ்சிச்சு நம்ம வந்து வேகமா அப்படி டக்குன்னு மூவ் பண்ணாலே போதும். அவர் நிறைய யோசிக்கிறாரு, நம்ம அதிலே வின் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெப்போ விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு. பட் ஆண்ட்ரே போன மேட்ச் நான் என்ன பண்ணனோ அதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்சும் பண்ணுறேன். பட் அழகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் பாட்டு கேமரா அவங்க நவரும் போது அதுவும் அழகாக நவருது. புதுசா வச்சிருக்காங்க. ஆமா, புது டெக்னாலஜி கேமரான்றதுனால அதுவா நகருது. ஸோ ஏன்னா நீங்க நகர்ந்தீங்கன்னா அது உங்களையே ஃபாலோ பண்ணும். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு. ஸோ பார்க்குறோம் ஆண்ட்ரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு ஒரு 4 மினிட்ஸுக்கு வந்திருக்காரு.
ஸோ பார்க்கும்போது என்ன பண்ண போறாரு? ஈக்குவலா தான் கைஸ் இருக்கு. இன்னும் அந்த பார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலா தான் இருக்கு. 2 பேருமே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. பானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகர்த்துறாரு. என்ன பண்ண போறாரு ஆண்ட்ரே? கமான் ஆண்ட்ரே, வேகமா வேகம். யோசிக்கிறாரு. தலையை சொரிய ஆரம்பிச்சிட்டாரு. என்ன பண்றது ஏது பண்றது ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்ற மாதிரி தான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு. ஓகே, இவரும் வந்து 2 பேருமே வந்து அவங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி வந்து நிறைய மூவ்ஸ் கிடையாது. இருக்கிறது 2 ரூக்கும் பிஷப் மட்டும்தான். ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு சேம் 2 பேர்கிட்டயுமே வந்து சேமா இருக்கு. ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் வந்து அவங்களுடைய பாயிண்ட்ஸை ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்தாலும் ஆக்சுவலி இந்த கேம் இதுக்கப்புறம் இயான் கிட்ட இருந்து போகணும் அப்படின்னா அவரா ஏதாவது தப்பு பண்ண மட்டும்தான் போகும். இல்லைன்னா ஐ திங்க் திஸ் கேம் இஸ் டன் ஆல்ரெடி. எய்தர் அவர் இதை வந்து ஒரு ட்ரால முடியலாம். மேபி ஹீ இஸ் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம் ஆண்ட்ரே. ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆடினாருன்னா ட்ரால முடியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இல்லைன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஸ்ட்ரைட் 2-0 ஃபார் நெப்போ. அண்ட் ஐ திங்க் ஆண்ட்ரே இஸ் கோயிங் அவுட் இந்த ஒரு தருணத்தில். ஆமா, ஆண்ட்ரே அன்டில் அண்ட் அன்லெஸ் நெப்போ ஒரு பிளண்டர் பண்ணாம இருந்தா, எதுவும் பெரிய ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாம இருந்தால் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. இதுதான் நான் யோசிச்சேன். இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அந்த பிஷப்பை வச்சு அந்த பானை அடிப்பாரா? ஆனா அடிச்சா பேக்கப்கே இருக்கு ரூக்கு. அதுக்கப்புறம் இவரு ரூக்கை வச்சு அட்டாக் பண்ணலாம். பட் ஆனா 2 பேரோட எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு. ஸோ எல்லாமே அவங்க வந்து இப்ப விளையாடுறது என்னன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மூவ், நீ என்ன கொண்டு வரையோ நான் மூவ் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மூவா தான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க. ஸோ ஒருத்தவர் எது தட்டினாலும் அடுத்த செகண்ட் அங்கே தட்டுறதுக்கு ரெடியா இருக்கு. ஸோ 2 பேருமே வந்து அவங்களுடைய பீசஸை வந்து அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்றாங்க. அண்ட் இந்த மேட்ச் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் மேட்ச் இல்லை ஏனுக்கு. நான் வந்து இது டிஃபெண்ட் பண்ணா மட்டும் போதும், நான் ஓவர் திங்க் பண்ணி வின் பண்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வின் பண்ண வேண்டியது ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவர் தான். அப்ப அப்படி இருக்கிறப்ப இயான் ஹேஸ் ஆல்ரெடி ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த கேம் போறதுக்கு முன்னாடி. ஆனா இப்போ வந்து ரன்னிங் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரே கொஞ்சம் வேகமா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 3 நிமிஷம் டிலேல இருந்தாரு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 நிமிஷம் தான். அண்ட் அகைன் சொல்லிட்டே இருக்கும்போது வேகமா ஆடுறாரு ஆண்ட்ரே. என்ன சார் என்ன டின்னர் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு தெரியல, சாம்பார். இன்னைக்கு எங்க ஊர்ல திருவிழா, ஆடி மாசம் திருவிழாவா, ஃபுல்லா ஏரியா ஃபுல்லா பாட்டு போட்டிருக்காங்க. அதனால கது சாத்திட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன். கடைசி வெள்ளி. ஆமா, கடைசி வெள்ளி. ஸோ அதனால திருவிழா, அதனால நம்ம ஆடி மாசம்னாலே பாட்டு போட்டுருவாங்க. அதனால சாம்பார் தான் இன்னைக்கு. சண்டே மட்டும் நான்வெஜ் இருக்கும். கூழ் ஊத்திட்டு கறி சோறு போடுவாங்க. இந்த சண்டேவா? ஆமா. அப்ப இந்த சண்டே தான் கிரிக்கெட் விளையாடுறேன் நீங்க? ஆமா, அது தனி பிளான். ஓகே, போயிட்டு வர வேண்டியது. நம்ம ஒரு 2 6 அடிக்கிறோம். சரி, அதுக்கு முன்னாடி இந்த மேட்ச் பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆண்ட்ரே வந்து இந்த மேட்ச்ல எதுவுமே இல்ல, மேட்ச்க்கு உயிரே கிடையாது. இந்த உயிர் கொண்டு வரணும்னா ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணா மட்டும்தான். உயிர் இல்லாத ஆட்டம் இது. நெப்பானே எடுத்துட்டு போய் இதை வெட்டிக்கப்பா நீ இதை வெட்டிக்கப்பான்னு கொடுத்தாங்க. கரெக்ட். இல்ல சார், நான் ஏன்னா இப்ப கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்தேன்ல, நான் வந்து என்னுடைய உணவு வந்து செலக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இன்னைக்கு நைட்டு சப்வே சாப்பிடலாம்னு பிளான் பண்ணிட்டேன். டைம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு, டின்னர் டைம். ஆமா 7 மணி ஆனா வயிறு குவான்னு கத்திரும். 7 மணிக்கெல்லாம் சாப்பிடுறது உடம்புக்கு நல்லது. இன்னைக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஆரம்பிச்சோம். வயிறு உடம்பு எல்லாம் நல்லா இருக்கு. அவர் அவ்வளவுதான், அந்த 2 மேட்ச் முடியறதுக்குள்ள முடிச்சிட்டாரு. ஆக்சுவலி இந்த மேட்ச் டிரால போய் முடியுது அப்படின்னு சிஸ்டமே சொல்லிடுச்சு. ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஆமா, இதுக்கு மேல நீங்க என்ன டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, போங்க. இந்த மேட்ச்ல உயிர் கிடையாது, அவ்வளவுதான். நம்ம வந்து சாப்பிடுறத பத்தி ஆரம்பிச்ச மாதிரி சிஸ்டம் போயிட்டு வா அப்படின்னுச்சு. ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. இதுல இந்த மேட்ச்ல உயிர் இல்ல, எதுவுமே இல்ல. அண்ட் ஃபைனலி இயான் நிப்பாம் நியாட்ஸ்கி அப்படின்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ரவுண்டுக்கு தயாராயிட்டாரு. அண்ட் ஆண்ட்ரே எசிபெங்கோ இஸ் அவுட். ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு மேக்னஸ் கால்சனோட ஒரு மேட்ச் நடக்கிறப்பவே வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு கேம் கொடுத்தாரு. பட் இயானோட ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டார் ஆண்ட்ரே. இயான் வாஸ் வெரி லைக் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் பயங்கர ஒரு அட்வான்டேஜ்லயே மூவ் பண்ணிட்டாரு சார். ஒரு நல்ல ஒரு அட்வான்டேஜ்லயே விளையாடி இருந்தாரு. அவர் எந்த இடத்துலயுமே ஒரு மிஸ் இல்லாம அழகா இது பண்ணிருக்காரு. அண்ட் அங்கே ப்ரெடிக்ஷன்ஸுமே பாருங்களேன், 82% வந்து எல்லாம் ஏனை தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணாங்க. நானுமே ஏனை தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணேன். ஸோ அதுதான் நடந்திருக்கு சார். இயான் வந்து அவரு டைம் வேஸ்ட் பண்ணதை பார்த்துட்டாரு இவர். ஓகே, நம்ம பொறுமையா விளையாடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தாரு. செகண்ட் கேமு அட்டாக்கே பண்ண பார்க்கவே கிடையாது இவர். அவர் வந்து அட்டாக் பண்ணாரு. பட் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை டிஃபெண்ட் பண்ணியே வந்து பாத்தீங்கன்னா பொறுமையா வின் பண்ணிட்டாரு. செகண்ட் டிரா
டிராப் பண்றது தான் அவரோட நோக்கம், வின் பண்றதுன்றது அவரோட நோக்கம் கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரி டிராப் பண்ணாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எமோஷனலா கண்ணு கலங்குறாரு. ஸோ கண்ணு கலங்குறாரா இல்ல கண்ணே அப்படிதான் போல. இல்ல சார், நான் வந்து விளையாடவே இல்ல, ஸ்கிரீனை பாத்துக்கிட்டே இருக்கிற எனக்கு கண்ணு கலங்கும். அவருக்கு அதேதான் போல. ஃபோக்கஸ்டா வந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு ரிச்சுவல் நடக்கும். ஆமா, அவர் எலிமினேட் ஆனனால அவருடைய ஆமா இதுதான் ரொம்ப பப்ஜிலயும் அங்கேயும் அப்படிதான் பண்றாங்க. எல்லா கேம்லயும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த உடைக்கிறாங்க போல எல்லாரோடைய. அது பேர் என்னது, காயினா டோக்கன்? ஆமா, டோக்கன். ஸோ அவருடைய அந்த ஹார்ட் ரேட் மிஷினை இறக்கி வச்சிட்டாரு, அவுத்து வச்சிட்டாரு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த டோக்கன் எடுத்துட்டு போயிட்டு, மெடல் டோக்கன் எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்க அதை வந்து கிரஷ் பண்ணுவாங்க. எஸ், இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப் ஹெட் ஆயிட்டாரு. ஸோ ஒன் மோர் குட் கேம் ஃப்ரம் ஒன் மோர் ஸ்டெப் தான் எனக்கு அந்த ஒரு டாப் 8 ஒரு இமாலய பொசிஷனிங்க்கு போறது. ஸோ இந்த ஆட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 22 பேர் விளையாண்டாங்க. அந்த 22ல இருந்து இப்போ டாப் 8க்கு யார் யாரெல்லாம் போறாங்கன்ற ஒரு இதை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த ரீப்ளே பார்க்குறோம் நம்ம. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து நம்ம ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம சொல்லிட்டோம், இதில் வந்து கேமில் உயிரே கிடையாது அப்படின்ட்டு நம்ம உணவுகளை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். பட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா தெரிஞ்சிருச்சு, அவர்கிட்டயும் மூவ்ஸ் இல்லை, இவர்கிட்டயும் மூவ்ஸ் இல்லை. ஆமா, and Ian, wow, நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு another key about to be crushed. As per Esports World Cup tradition, every player is given a key with his name, his hopes and dreams, and every player must give up his key to the winner. It is time now for Andrei Yesipenko to give up his key to the winner, Jan Nepomniachtchi. The key is being exchanged, and as Andrei Yesipenko has to bow out of the stage, please can we have a round of applause for Andrei Yesipenko? As Ian Nepomniachtchi is joining us for the traditional key crusher moment. We've heard a few of them and we'll have a couple more. And congratulations, he's got one more match of course to play for after. But before that, it is one of our favorite moments at Esports World Cup. The key is being set and we are getting ready to destroy yet another key. The end of the road for Yesipenko means the dream is still alive on Aurora Gaming side. We are primed, ready, locked and loaded. The key is about to pop. Let's hear it. Ooh, that might have been the loudest for a while, man. Listen, Jan Nepomniachtchi, congratulations again. He will be back a bit later today to play against Denis Lazovic for a place in playoff tomorrow. One more match to conquer for a place in playoff. See you after for more chess at EWC. We were there for every click, every clutch, every respawn. நான் த்ரோ பண்ணிட்டு போறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. And we're here. Now, எனக்கு ஏதோ வேணாம், நான் வந்து சப்வே ஆர்டர் போட்டுருக்கேன். powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. காலையில தான் Greatness சாப்பிட்டேன்ல. deserves a stage. Lenovo Legion, reach your சரி, impossible. நான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த வரேன் வெளியில, அதை முடிஞ்சு வச்சுட்டு வரேன். பிரேக் எனக்கு இருக்கு. அவ்வளவுதானா? இல்ல, ஹைலைட்ஸ். ஸோ கேம் நம்பர் 2 என்ன நடந்தது அப்படின்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஸ்டார்டிங்லே குயிக்கா கடன்ட்டு 2 பேரும் மாத்தி மாத்தி அடிச்சுக்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஆமா, கேம் நம்பர் 1ல ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கேம். ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அற்புதமா ஆடுறாரு. அண்ட் ஆண்ட்ரே நிறைய கிவ் அப் பண்ணிட்டாரு. he could have gone little bit slow அப்படின்றது நான் நினைச்சேன். ஸோ ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆட்டத்தை பார்த்தோம். அண்ட் இப்போ இந்த மேட்ச் தொடர்ந்து அடுத்த மேட்சை கேஸ்ட் பண்ண வராரு அற்புதமான வர்ணேலையார்கள் அர்பாஸ் மற்றும் நிரஞ்சன். நிறைய கேமை பத்தி நிறைய பேசுவாங்க, நிறைய நீங்களும் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க. ஸோ அடுத்தடுத்து இன்னும் நிறைய மேட்சஸ் இருக்கு, பார்ப்போம். நன்றி வாத்தியார். வணக்கம் அர்பாஸ். நன்றி ஷார்ப். வணக்கம் நிரஞ்சன். ஸோ தமிழ் நேயர்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் கப் செஸ் பேட்டிலுக்கு மிகவும் சிறப்பான ஒரு ஆட்டம் வந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆமாம். ஸோ நம்ம இந்த லாஸ்ட் கேம் வந்து நெப்போ வர்சஸ் எசிபெங்கோ, அந்த கேமோட ஃப்ளேவர் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எப்படி இருந்தது அந்த கேம்னா, அது ஒரு
டிராஃபிக்ல நீங்க இருக்கீங்க அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். டிராஃபிக் இருக்கு, நிறைய டிராஃபிக். அந்த டிராஃபிக்ல இப்படி 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 போயிட்டு நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு போறோம்ல, அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கேம் இருந்தது. நெப்போ ஸ்குவீஸ் பண்ணி ஸ்லோவா எங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டு எங்க ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்க போய் போய் வின் பண்ணிட்டார். பட் ஆர்மகெடன் எடுத்துட்டு போல சூப்பரா மேட்ச் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். எக்ஸலென்ட் இல்லையா? ரெண்டு பேரும் எக்ஸலென்ட்டா இருந்தாங்க. ஆமா, கண்டிப்பா. அடுத்து இன்னொரு மேட்ச் நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டூடா வர்சஸ் நிஹால் சரின் நினைக்கிறேன். எஸ், அவர் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜேல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் இட் இஸ் நாட் ஸ்பெல்ட் அஸ் ஜே, இட் இஸ் யான் காஷிஷ் டூடா. யான் காஷிஷ். நம்ம கஷிஷ் அந்த மாதிரி வைக்கலாம். ஆனா என்னன்னா அது நிறைய இந்த ரேபிட் ஃபயர் கொஸ்டின்ஸ்ல அவரோட பேரு அப்புறம் நெப்போமியாச்சியோட பேரு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க, ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க, அந்த மாதிரி கான்டெஸ்ட்ல வைக்கிறாங்க. அவரோட பேர் வந்து யான் ஷிஸ்டாஃப் டூடா. அது ரொம்ப டஃப். யான் ஷிஸ்டாஃப் டூடா. யான் ஷிஸ்டாஃப் டூடா. இதெல்லாம் இதை விட எவ்வளவு டஃப்பாலாம் பார்த்துருக்கோம். ஆமா, தமிழ்ல ஆக்சுவலி அந்த வாழைப்பழம் எல்லாம் அந்த ஈஸியான இல்ல, அது பாக்குறதுக்கு ஜெட் இருக்கலாம். அது வாழைப்பழம் ஈஸி இல்லையா? வாத்தியார் கேட்டாருன்னா உங்களை வந்துட்டு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவாரு வாத்தியார் உங்களுக்கு. எனக்கு ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த பார்த்தோன்னே எப்படி ஜெட் இப்படி எப்படி அவர் பண்றாரு அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. பட் தமிழ்ல ஆக்சுவலி நீங்க பார்த்தா லிட்ரேச்சர் பார்த்தா தமிழ்ல நிறைய லாங் காம்ப்ளிகேட்டட் ஒரு ட்விஸ்டான மாதிரி ப்ரொனவுன்சியேஷன் மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருக்குறள் கூட யூனிக்கா இருக்கு அந்த லிட்ரேச்சர். நான் இப்போ படிக்கல, ஆனால் தட் இஸ் வை ஐம் லேர்னிங் தமிழ். ஸோ தட் ஒன் டே எனக்கும் திருக்குறள் மாதிரி லிட்ரேச்சர் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கமிங் பேக் டு செஸ். அசாம் பக்கம்லாம் போலன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, வாத்தியார் கிட்ட சொல்லி உங்களுக்கு இம்போசிஷன் 100 வாட்டி வாழைப்பழம் எழுதிட்டு வர சொல்லி. ஆக்சுவலி தமிழ்ல கேரக்டர்ஸும் நான் படிக்கணும். எனக்கு இன்னும் எழுதுறதுக்கு அந்த இந்த கான்டெக்ட் இன்னும் ஐ ஹவ் நாட் ஸ்டடிட் இட் தட் வெல். பட் ஹோப்ஃபுல்லி ஃபியூச்சரில் ஐ வில் டெஃபினெட்லி டூ இட் அண்ட் ஐ வில் லேர்ன் மோர் அண்ட் கம் பேக். இப்போ வந்து நம்ம டூடா அவரோட நியாசரின் கேம் எடுத்துட்டிங்களா? டூடா வந்து எப்படின்னா வாரியர் மைண்ட் செட்டில் இருக்கார். வாரியர் மாதிரினா அவரோட செஸ் எப்படின்னா எப்போவுமே அவர் போதும், இவ்வளோ போதும், இவ்வளோ 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 திஸ் இஸ் ஓகே, அந்த மாதிரி எல்லா பொசிஷன்ஸுக்கே போக மாட்டார். எங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து வெற்றிக்காக தான் ஆடுவார், அந்த மாதிரி ஸ்டைலு. இன்னொரு ஃபேக்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஃபேக்ட் பற்றி சொல்கிறேன், பட் ஒரு போஸ்ட் மேட்ச் இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு நம்ம வரலாம். To be talking to you under these circumstances, it looked like a difficult match. Talk us through the key moments. Yeah, I think in the first game I had a huge advantage in the end game. I think it was actually just winning because I have 2 bishops, I have extra pawn. I don't know how I managed to to lose it, but yeah, I don't know, it was already, I didn't have much time, so I couldn't understand which direction to play, and yeah, probably I somehow I lost. And the second game, actually, I had a chance to go to this end game after bishop b7. I took knight b7. I don't know why. I just lost my mind. And yes, in this end game, I think it's a draw. What we got. But if I take with a bishop, we get like rook and knight against rook and bishop. I have rook and knight, which is very unpleasant, in my opinion, for him to play this position. And I just completely forgot about this opportunity that I can take, and I think it would be difficult for him, at least in practical, to defend. But what I did is just a draw in general, and yeah, I don't know, I was a little bit off today, I think. Yeah. It's unfortunate. Keys obviously crushed here at the EWC, but your reflections on the tournament overall as a whole and your journey this year here in Paris? I think in general it was a good tournament because, yeah, I managed to qualify to group stage, which was very difficult, and I didn't expect that I can manage it. And I won 4 matches in a row against very, very top players, which I'm proud of.
But yeah, in the group stage, I think yesterday I had a good chance against Magnus to win the second game. And it was basically just winning position. And today, as actually last year we played with Jan, also in Armageddon I had a winning position with him, completely winning. But I managed to mess it up somehow, yeah. Well, we are looking forward to seeing you back here very soon, and thank you very much for the games and the fight that you've shown. Thank you. Thank you. Doom scrolling is cringe. Chess is fun. Get all the dopamine of looking at your screen and none of the guilt when you're improving your mind with chess. Want to improve at your own pace? Take a few seconds to complete a puzzle and learn something new. Don't be cringe. Play chess. There's something for everyone at chess.com. Learn, play, and have fun. லேர்ன் ப்ளே ஹேவ் ஃபன் அதுதான் செஸ், அதுதான் chess.com. ஸோ அர்பாஸ், நீங்கள் chess.comல செஸ் விளையாடிருக்கீங்களா? பிளே ஆஃபுக்கு போயிட்டாரு. இப்போ வந்து டெனிஸ் லாசாவிக் வர்சஸ் நெப்போ இருக்கு. அப்புறம் இன்னொரு மேட்ச் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். எஸ், ஆமாம், இங்கே டிசைடர் மேட்ச் டெனிஸ் லசாவிக் அவர் எதிர்கொள்ள போகிறாங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ என்ன மாதிரியான கேம் இங்கே ஸ்ட்ரிக்டாக இம்போஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றதுமே நம்ம பார்ப்போம். 1x1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இங்கே சூப்பராக இருக்க போகுது அப்படின்றது மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு. டிசைடர் மேட்ச் எல்லாமே 1x1 இங்கே வேற லெவலில் வெறித்தனமாக இருக்க போகுது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஆமாம். இப்போ வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, நிஹாலோட கேம் இருக்கலாம், ஆனால் மேபி டென்னிஸ் லாசாவிக்கோட கேம் கூட இருக்கலாம். இந்த எந்த ஃபுட்டேஜ் நம்ம கிடைக்கும் இப்போ பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி அர்பாஸ், இந்த செஸ்ஸில் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறது கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் ஸ்குவாஷ் கூட காமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்கீங்க. நம்ம இந்தியாவிலேருந்து ரீசெண்டான நியூஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா, அனாஹத் சிங் வேர்ல்டு ஜூனியர் சாம்பியன் டைட்டில் வின் பண்ணிட்டார். அந்த மேட்ச் நீங்கள் பார்த்தீங்களா? எஸ், நான் நிறைய கேம்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால மிஸ் சம் ஆஃப் தி கேம்ஸ். பட் நான் லைவ் பார்க்கல அப்படின்னாலும் எனிஹவ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட்ஸ் எங்கன்னா எடுத்து பார்த்துருவேன். ஈவன் நம்மளுடைய கிரிக்கெட்லேயே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐபிஎல் அப்படின்ற ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட் இருக்கு, சரிங்களா? அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேட்ச் நான் ஹைலைட்ஸ் தான் பார்த்துருக்கேன். அடுத்தடுத்து பார்ப்போம். பட் அது முன்னாடி ஒரு பிளேயர் இன்டர்வியூ எடுத்து பார்த்துருவோம். ஓகே. அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் கேட்டீங்க எந்த மேட்ச் வரப்போகுது அப்படின்ட்டு. நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யான் சிஸ்டாஃப் டூடா அவரும் நிஹால் சரின் எதிர்கொள்ள போகிற மேட்ச் தான் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காமெண்ட் பண்ண போகிறோம். பயங்கரமாக இருக்க போகுது மேட்ச் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யான் சிஸ்டாஃப் டூடா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலாண்டோட கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். வயசு 28, போலாண்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர். அண்ட் FDEI அவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலாண்டோட நம்பர் 1 செஸ் பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அண்ட் வேர்ல்டுல நம்பர் 13 அப்படின்னு சொல்லிட்டு FIDE அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிடே அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிரூபிச்சிருக்காங்க. ஸோ டீம் இப்போ என்ன டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைபோ கேமிங், நிஹால் சரீன் அவரோட நம்ம பிளேயர் இன்ட்ரோ பார்த்தோம். ஸோ இந்த நிஹால் வர்சஸ் டூடாவில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு. நம்பர் 1 என்னென்னா, இந்தியா அண்ட் போலாண்ட் இந்த செஸ் கல்ச்சர் வந்து நிறைய எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஐடியாஸ் நடந்துட்டுருக்கு. ஏன்னா விஷய ஆனந்த் இருக்கார் சார், அவரோட வின்னிங் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் வின்னிங் டீமில் ராடோஸ்லாவ் ஒய்டாசெக் அப்புறம் கேயிஸ்கி இந்த 2 பிளேயர்ஸுமே செகண்ட் கோச் ஆனால் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர் அந்த டீமில். அந்த டைமில் அவர் இருந்தார். அப்புறம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டூடா வந்து குகேஷுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறார். இந்த லாஸ்ட் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில்
வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்க்கு முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் கேமுக்கு டூடானை சூஸ் பண்ணி அவர் டூடா கிட்ட மோர் தென் 300 கேம்ஸ் விளையாடுறார். ஒரு ஹி பிளேட் தோஸ் கேம்ஸ் தேர். ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் அவருக்கு வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஃபாஸ்ட் ஃபேஸ் அந்த டைம் கம்மி இருக்கும்போது எப்படி நம்ம ஃபாஸ்ட் ஆடணும் அந்த ப்ராக்டிஸ் அவர் டூடா கிட்ட எடுத்துக்கிட்டாரு. ஸோ டூடா ஹேஸ் ஹெல்ப்ட் குகேஷ். இப்போ வந்து நம்ம ஆன் சைட் போகலாம். In the top 8 on the right side of your screen you can see Nihal Sarin. So ரெண்டு திறமைசாலிகள் இங்க இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2021 his accurate FIDE calculation World Cup and champion his decision making under pressure. He did it once today. Can he do it again? And on the other side, we have young Shishak Duda, who has been one of Poland's leading chess players for more than a decade, becoming a grandmaster at only the age of 15. And right now, ladies and gentlemen, they're about to go to war as only one will qualify for the playoffs. It's time. Young Shishak Duda versus Nihal Oslo Esports Cup அப்படின்ற கூடக்கூடிய ஒரு டோர்னமெண்ட் 2022ல நடந்துச்சு. அதையுமே வின் பண்ணாரு. மேக்னஸ் கால்சனை வீழ்த்தி அண்ட் அனிஷ் கிரி மற்றும் ஷகரியா இருந்தாங்க, அவங்களையும் டிஃபீட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்த மேட்ச் வின் பண்ணாரு. டூடா ஒரு கிளாசிக்கல் பிளேயர், ஆனால் ஆன்லைனில் எப்படி இருப்பார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஆமாம், டூடா கண்டிப்பாக கிளாசிக்கல் பிளேயர். ஆனால் என்னன்னா அவரோட செஸ் வந்து இவ்வளோ நம்ம பிளேயர்ஸ் பார்த்தோம், அந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாமே கம்பேர் பண்ணால் இவரோட செஸ் வந்து என்டர்பிரைசிங்காக இருக்கும். என்னன்னா இப்போ நார்மல் பொசிஷன், அந்த நார்மல் பொசிஷன் தான் நம்ம லாஸ்ட் கேமில் நம்ம பார்த்தோம். வேஇ வந்து G4, நான் சொன்னேன் இல்லையா மணிக்க மாதிரி இருந்தார், திருப்பி பாஷா சேஞ்ச் பண்ணிட்டார். அந்த மாதிரி இந்த பாஷா மோடு அவர் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். அந்த பாஷா மோடு வந்து அவரோட டிஃபால்ட் மோட் கூட நம்ம சொல்லலாம். அதுதான் அவரோட பிளேயிங் ஸ்டைல். கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன மாதிரி அதுதான் அவருடைய பிளேயிங் ஸ்டைல் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன்னா ஃபாஸ்ட் செஸ்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹி இஸ் ஜெனுவன்லி அக்கம்ப்ளிஷ்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும். அண்ட் chess.comல 2026ல நடந்த chess.comல நடந்த டோர்னமெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்னஸ் கால்சன் கூட ஃபைனல்ஸ்ல தோத்தாரு. ஆமா, ரன்னர் அப்பா இருந்தாரு. 3-2 அப்படின்ற நம்பர்ஸ்ல மேட்ச் வந்து அன்பார்ச்சுனேட்டா தோத்தாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். மேக்னஸ் கால்சனுக்கு எதிராக ஃபைனல்ஸ் தோத்தது அப்படின்றது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னப்பா தோத்தது அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா, மேக்னஸ் கால்சன் இஸ் லெஜெண்டுங்க. அவர் வந்து அவருடைய டேலண்டே வேற லெவல்ல இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த லீக் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அவர்கிட்ட நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல்ஸ்ல போய் நீங்க எதிர்கொள்ளும் போது கண்டிப்பா நீங்க நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்க. ஏற்கனவே chess.comல டூட் வர்சஸ் நிஹால் எதிர்கொண்டிருக்காங்க. அந்த மேட்ச்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டூடாவை நிஹால் எதிர்கொண்ட நேரத்துல ஈஸியா மேட்ச் வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். 3-0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா வின் பண்ணிட்டாங்க ஸ்ட்ரெயிட் செட்ல. ஆமா, கரெக்ட். இப்போ வந்து நம்ம கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். டூடா வந்து ஒயிட் பீசஸ், நிஹால் வந்து பிளாக் சைடு. இப்போ என்னன்னா அந்த பிளேஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடு லக்கி இருந்தது, பட் நம்ம இப்போ ட்விஸ்ட் ஆஃப் ஃபேட் பண்ணலாம். வி வில் ப்ரே தட் த ரைட் சைடு ஆல்சோ கெட்ஸ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம் வின்ஸ். இப்போ வந்து குயின்ஸ் கேம்பிட் டிக்ளைன்டு ஓப்பனிங். ஆனால் ஹார்ட் ரேட் நீங்கள் பாருங்கள் அர்பாஸ், ஸ்டார்டிங்லேருந்து தான் 95 இருக்குது. எதுக்கு இங்கே அந்த வேரியேஷன் எதுக்கு இருக்குது? உங்கள் தாட்ஸ் என்ன இதை பற்றி? ஏன்னா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போதான் ஒரு மேட்ச் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அவர் விளையாண்டாரு. ரொம்பலாம் இல்லை, நமக்குமே நம்ம பார்த்துருப்போம். ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஆஃப் பிரேக் கிடைச்சிருக்குமா? 45 மினிட்ஸ் ஆஃப் பிரேக் கிடைச்சிருக்கு. அதுக்குள்ள அடுத்த மேட்ச் திருப்பி அப்படின்றதே ஒரு சின்ன ப்ரெஷரா தான் இருக்கும். அங்க பாருங்க, அவர் இன்னும் உட்காந்து செட் ஆகல. மேபி அந்த ஹார்ட் ரேட் ஏன் அப்படி காட்டுறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க நடந்து வந்திருப்பாரு, இல்ல இன்னும் செட் ஆகல, உட்காரல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் மூவ் விளையாடும் போதே அவர் பின்னாடி பாத்துட்டு இருந்தாரு, பாத்தீங்களா? ஆமா, கரெக்ட் பார்த்துட்டு அவருக்கு ஒரு இயர்ஃபோன்ஸ், மோஸ்ட்லி இயர்ஃபோன்ஸ் வந்து கீழே விழுந்துருச்சு. அந்த இயர்ஃபோன் செட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் அவருக்கு தேவையா இருந்தது. அதுதான் அவர் கேட்டார். ஆமா, அந்த இயர்ஃபோன் வேர் பண்ணணுமா இல்லை? ஆனால் எதுக்குன்னா ரெஃபரி வந்து அங்கே மெசேஜ் கொடுப்பாரு, ஏதோ ராங் இருந்தால் ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஏன்னா இந்த அவருக்கு அந்த அவரோட ஃபேஸுக்கு அந்த இயர்ஃபோன் வந்து அந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து ரொம்ப பெருசு மாதிரி இருக்கு. கரெக்டா? அது தட் இஸ் டெக்னாலஜிங்க. நீங்கள் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்போது சவுண்ட்ஸ் வில் பி கிளியர். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அங்கே டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கூட எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான். தட் இஸ் ஆல் டெக்னாலஜி. ஸோ 22 வயசு நிஹால் சரின், 28 வயசு
போலாண்டோடைய கிராண்ட் மாஸ்டர் எதிர்கொண்டு இருக்கார் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். நிஹால் சரீன் வந்துட்டு திருச்சூர் கேரளாவை சேர்ந்தவர். திருச்சூர் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். போயிருக்கீங்களா நிரஞ்சன் ப்ரோ? நான் திருச்சூர் போயிருக்கேன். நல்லா அந்த சிட்டி வந்து க்ரீனரி, ஃபுல்லாக க்ரீனரி தான். அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்புறம் அங்கே ஃபுட்டு கூட வேறே தான் இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட் டைம் கேரளா வந்து திருச்சூர் தான் போனேன். அதுக்கப்புறம் அதில் கேலிக்கட் போனேன். ஸோ திருச்சூர் வந்து மஸ்ட் விசிட் பிளேஸ். இஃப் யூ ஹவ் நாட் பீன் தேர், நீங்கள் அங்கே போனோம். அப்போ இந்த கேமுக்கு கேரளாவே அப்படிதான். அது காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி, அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ தட்ஸ் அ பிளேஸ் யூ மஸ்ட் விசிட். இப்போ அந்த குயின் பீஃபோருக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, நம்மளோட மை சார் யூஸ் டு சே காய் டெக்னிக். அந்த காய் இந்த காய் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம், அந்த ஆஃபர் கொடுத்துட்டார். ஆனால் நிஹால் சொல்கிறார் நோ, இப்போ நான் குயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேன். இப்போ இந்த கேமில் ஒரு விஷயம் டிஃப்ரெண்ட்டான இருக்குது இன் கம்பேரிசன் வித் ப்ரீவியஸ் கேம்ஸ். அதை நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா அர்பாஸ், நிஹாலோட பொசிஷன்ஸில்? இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஹால் கிட்ட இருந்து பான் வெளியே வரல அப்படின்றத நோட்டீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்ல வரதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பான் வெளியே வராமல் இருந்துச்சு. ஸோ அண்ட் சேஃபர் டிஃபென்ஸாக விளையாடுற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, ஆடிங் டு வாட் வி டிஸ்கஸ் பிஃபோர், இங்கே எந்த பீஸுமே தூங்கலை. எல்லாரும் அலாரம் கரெக்ட் டைமுக்கு எடுத்துட்டு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு ஒர்க் இருக்கு அவருக்கு தெரியும். ஸோ எல்லாருமே ஆல்ரெடி வந்துட்டார். யூஸ்வலி நீங்கள் லாஸ்ட் 3 கேம்ஸ் அந்த பார்த்தீங்கன்னா வேஇ வர்சஸ் நிஹாலோட எல்லா பீசஸுமே ஸ்லோவாக ஸ்டெடியாக வருவாங்க. பட் இங்கே ரெடி ஃபார் ஆக்ஷன், அதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ். கண்டிப்பா ரெடி ஃபார் ஆக்ஷன்ல தான் இருக்காரு. கால்குலேஷனோட இப்போ இங்க விளையாடுவாரா அப்படின்ற கேள்விகளுக்கு எல்லாம் இங்க விடை வர வேண்டும். அந்த விடை கிடைக்குமா அப்படின்றத பார்ப்போம். நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய பிளேயர் வந்து இங்க நிறைய காயின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அலாரம் வச்சு வேக்கப் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். நிஹால் சரீன் போன மேட்ச் சூப்பர்பா வின் பண்ணாரு, பட் அகைன்ஸ்ட் வேஇ. பட் இந்த மேட்ச் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஏற்கனவே டூடா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஹால் சரீனை 3-0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு chess.comல தோற்கடிச்சிருக்காரு அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கான ரிவெஞ்சிங் எடுப்பாரா? பட் இது ஒரு வேற டிஃப்ரெண்ட் லெவலான ஸ்டேட். ஆமா, இங்க டைம் கண்ட்ரோல் கூட டிஃப்ரெண்ட். 10+0. இப்போ எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா, நான் நிறைய நிஹால் சரீன் கேம்ஸ் பார்த்துருக்கேன். இப்போ அவரோட ஜோனில் இருக்கார், அது எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா இந்த ஜோனில் அவருக்கு நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன் ஆன்லைன் செஸ்ல. ஆமா, 2026ல இந்த புல்லட் சாம்பியன்ஷிப் எல்லாமே அலேரிசாவை தூக்கடிச்சு வின் பண்ணதெல்லாம் வேற லெவல் கேம் பிளே அங்க. ஆமா, கண்டிப்பா. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்களுமே அதை ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க. ஒரு இடத்துல இஃப் யூ ஃபீல் லைக் ஒரு பிளேயர் நீங்க ஆல்ரெடி டிஃபீட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3-0 அந்த மாதிரி செட்ல நீங்க டிஃபீட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும். இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்றது எனக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே தெரியும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் எப்படி விளையாடணும் அப்படின்றது நல்லாவே தெரியும். கரெக்டா டூடா கிட்ட அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து நல்லாவே இருக்கு. அங்க பாருங்க, அவருடைய ஹார்ட் ரேட் அப்படியே ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு. அவருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. சாஃப்டா சிம்பிளா விளையாடிட்டு இருக்காரு. ஆமா, இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் நான் நிறைய வாட்டி ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன். என்னன்னா, இங்க ஒரு அதர் சைட் ஆஃப் த ஸ்டோரி கூட இருக்கு. என்னன்னா, இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவ் பிளேட் வித் சம்படி, அவர் நிறைய வாட்டி நான் வின் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் ஆடும்போது என்ன பேட்டர்ன் நான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன்னா, அவர் மைண்டு சென்ஸ் ஆஃப் டேஞ்சர் இருந்தால் அது கண்டுக்க மாட்டார் மைண்டு. அதுக்கு நம்ம அலர்ட்டாக இருக்கணும். சென்ஸ் ஆஃப் டேஞ்சர் போயிடுச்சுன்னா கேமுக்கு ரொம்ப டஃப். அது மூவ்ஸே நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத மூவ்ஸ் எல்லாம் அவர் பண்ணுவார். ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது, நீங்கள் லைட்டாக எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி எல்லா சயின்ஸ் இருந்தால் கேம் ஸ்லோலி கைவிட்டு போயிடும். ஸோ அந்த டேஞ்சர் மட்டும் இப்போ அவாய்ட் பண்ணால் இட் வில் பி குட். ஆனால் ஃபார் நிஹால் சரீன் இப்போ அந்த பொசிஷன் என்ன இருக்குன்னா, இஃப் யூ கம்பேர் ப்ராக்டிக்கல் சான்சஸ் இருக்குது, லாட் ஆஃப் ஃபைட் இஸ் ஸ்டில் லெஃப்ட். ஸோ இப்போ இந்த பொசிஷனில் ஐ டோன்ட் திங்க் தெர் இஸ் எனி திங் டு வரி. நிஹால் இப்போ ஸ்லோலி ஸ்டெடிலி எப்படி ஆடுறாரோ அதுதான் அவர் கண்டினியூ பண்ணலாம். கண்டிப்பா இந்த ஸ்லோ ஸ்டெடி கேம் ஒரு ப்ராவப் கூட வரும். ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின் த ரேஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராவப் கூட வரும். நீங்க சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பா அதை அப்ளை பண்ணணும். பட் நீங்க சொன்ன ஒரு சூப்பர் ஸ்டிச்சஸ் பிலீவ் வந்து கொஞ்சம் இங்க தடுமாறி இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். நிஹால் சரீனுக்கு என்ன கரெக்டா சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஆமாம், இப்போ அவரோட கிளாக் டைம் வந்து கொஞ்சம் கீழே கம்மியாயிடுச்சு. அப்புறம் அந்த சைஸ் அவரோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும்போது ஸ்க்ரீனோட லெஃப்ட் சைடில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார். இப்போ ரைட் சைடில் இருக்கார். ஸோ நாம் இப்போ என்ன ப்ரே பண்ணுறோன்னா ரைட் சைட் பிளேயர்
வின் பண்ணணும். அதுதான் என்னோட பிரேயர். கிளாக் பத்தி நான் சொல்லல. நான் சொன்னது வந்துட்டு நீங்க சொன்னது லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு தான். ஸோ போன வாட்டி லெஃப்ட் சைடுல இருந்தார், வின் பண்ணிட்டாரு. இப்போ ரைட் சைடுல இருக்காரு. இப்போ என்ன சொல்வீங்க அப்படின்றது தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ ஆமா. பட் யூ ஹேவ் காட் இட் ரைட். கரெக்ட். அந்த டைம்ல என்னன்னா, என்னோட லைஃப்ல கூட நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம டூர்னமெண்ட் ஆடும்போது கூட இந்த மாதிரி ஒரு தாட் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நேத்து நான் அந்த பென்ன எடுத்துட்டு போனேன். இன்னைக்கு என் பாக்கெட்ல இந்த பென் இருக்கு. என்ன பண்றது? அந்த டைம்ல இந்த மென்டல் ஹெல்த் பாசிட்டிவ் சைக்காலஜில என்ன சாப்டர் வரும்னா, நீங்க அந்த ஆங்கரிங் மாத்துக்கணும். நீங்க செல்ஃப் டாக் பண்ணி, ஓ இருக்கட்டும், இந்த பென்னுக்கு நான் இப்ப பூஸ்ட் பண்றேன். ஓ டியர் பென் ஹெல்ப் மீ வின், இந்த மாதிரி ப்ரே பண்ணிட்டு அந்த சிச்சுவேஷன் செல்ஃப் டாக் பண்ணி நம்ம மாத்திக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த இந்தியன் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ்க்கு நல்லா தெரியும். எல்லாருக்குமே டீம் மேட்ஸ் இருக்காங்க, அந்த டீம் இருக்கு. அவருக்கு செகண்ட்ஸ் இருக்காரு, அப்புறம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மென்டல் ஹெல்த் கோச் இருக்காரு, டயட்டிஷியன் இருக்காரு. ஸோ அந்த எல்லா மேட்டர்ஸுமே அவர் நல்லா ஸ்டடி பண்ணி ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கார். ஆமா, நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். அண்ட் இவங்க 2 பேரும் 5 வாட்டி எதிர்கொண்டிருக்காங்க ஏற்கனவே அப்படின்றத பார்த்தோம். 2025ல 2025ல டூடா வந்து சீசபிள் மாஸ்டர்ஸ் பிளே இன் அப்படின்ற டோர்னமெண்ட்டை வின் பண்ணியிருந்தாரு. அண்ட் 2025லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைட்டிலுமே இருந்துச்சு, அதுவுமே எடுத்தார் அப்படின்றத பார்த்தோம். 2024ல டூடா வின் பண்ணியிருந்தாரு விலா டி வென்ட்ரல் அப்படின்ற இடத்துல. அதுக்கப்புறம் 2024ல இன்னொரு மேட்ச் எதிர்கொண்டாங்க, அதில் ட்ரா ஆயிருந்துச்சு கேம். அண்ட் 2 பேருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு அகெயின்ஸ்டா வின்னும் இருக்கு லூஸும் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். 2023ல 2022ல ரேபிட் வேர்ல்டு கப்ல ட்ரா இருந்துச்சு மீண்டும் மேட்ச். 2026லையும் பார்த்துருந்தோம், டூடா வந்துட்டு மேட்ச் அழகா வின் பண்ணியிருந்தாரு. ஆமா, நல்லா ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தார் அர்பாஸ். இன்னைக்கு எல்லா ஸ்டாட் சொல்றாரு. இன்னொரு ஸ்டாட் என்னன்னா, இப்போ நிஹால் சரீனோட கிராஃப் வந்து பாசிட்டிவ் பிளேஸ்ல இருக்கு. இப்போ அவர் ஆக்சுவலி 2600 ரேஞ்சில் நிறைய வாட்டி அங்கே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாரு. பட் இப்போ வந்து அவர் அந்த 2700 கிராஸ் பண்ணி அந்த இந்தியன் டீமுக்கு குவாலிஃபை ஆனார். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நிஹால் இந்தியன் ஒலிம்பியட் டீம் ரிப்ரசென்ட் பண்ணி இஸ் கோயிங் டு பிளே இன் உஸ்பெகிஸ்தான் வெரி சூன். வாவ், லவ்லி லவ்லி. அடுத்தடுத்து வர ஸ்டேஜஸ் கண்டிப்பாக நிஹால் சரீனுக்கு உதவியாக இருக்கும். மோனே ஃபேன்ஸ் யார் யார் இருக்கிறீங்க, நிஹால் சரீனோட ஃபேன்ஸ் யார் யார் இருக்கீங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் மலையாளிஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து தமிழ் புரியும், அதனால பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு மலையாளத்தில் பறஞ்சுன்னா சொல்லுங்க, மலையாளத்தில் கமெண்ட் பண்ணா. நான் குறைச்சு மலையாளம் அறியா கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஓகே, மலையாளம் வந்து வெரி பியூட்டிஃபுல்லான லாங்குவேஜ். நிறைய படம் நானும் பார்த்துருக்கேன். இப்போ வந்து S8UL அந்த டீம்லேருந்து இப்போ இருக்கிறது நிஹால் சரீன் மட்டும் தானா, இல்லை பிரணேஷ் இருக்காரா? ஐ ஹேவ் டு செக். கண்டிப்பாக நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு நிஹால் அவருடைய ஹார்ட் ரேட்டை நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா, அதான் அவர் கொஞ்சம் பதட்டத்தில் இருந்தார். ஐயோ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, என்னடா அது ஹெட்ஃபோன் ஒழுங்காக மாட்ட முடியலையே அப்படின்ற ஒரு சின்ன பதட்டத்தில் எல்லாம் இருந்தார் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ அது எல்லாமே இப்போ கொஞ்சம் அவர் ரெக்கவர் ஆகிட்டாரு, அதனால கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக தான் விளையாடிட்டு இருக்காரு. ஆமாம், இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பேசலாம். அந்த குயின் சைடு பற்றி நீங்கள் இப்போ உங்கள் அப்சர்வேஷன்ஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். குயின் சைட், எஸ், நான் அதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு தான் நான் வந்தேன். பட் இப்போ இங்கே குயின் சைடு எதுவுமே இல்லையே, குயின் 2 பேருமே இல்லை. குயின் சைட்னா A4 B4 D4 3 பான் இருக்கு ஒயிட் கிட்ட. எஸ், பிளாக் இல்லை, நான் குயின் இல்லை அப்படின்றது தான் வந்துட்டு அப்படி மென்ஷன் பண்ணேன். ஸோ எஸ், 3 பேர் இருக்காங்க, இங்கே 4 பேர் இருக்காங்க. பட் பிளாக் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் சைடில் 4 பேர் இருக்காங்க. ஸோ அட்வான்டேஜ் ஆஸ் நிஹால் சரீன் ஹேஸ் காட். பட் நிஹால் சரீன் கிட்ட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் பெருசாக இருக்குது. ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு, 1 நிமிஷம் மேலேயே இருக்கு டூடா கிட்ட. கிறிஸ்டாஃப் டூடா அவருக்கு அந்த டைம் இருந்தாலே போதும், மேனேஜ் பண்ணிடுவார். ஆமாம், ஆக்சுவலி இது ஒரு டேஞ்சர் ஜோன். 2 மினிட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட். பொசிஷன் நல்லா இருந்தால் கூட டைம் இல்லைன்னா நம்ம என்னமே பண்ண முடியாது. இப்போ டைம் இருந்தால் ஒரு ட்ராப் கூட செட் பண்ணலாம். டைமே இல்லைன்னா நீங்கள் மூவ் வச்சுறதுக்கு டைமே இல்லைன்னா கேமு போயிடும். ஸோ ஐ எம் ப்ரேயிங், கடவுளுக்கு வேண்டியிருக்கேன் நான் இப்போ இன்னும் வின் பண்ணுறதுக்கு ஹி ஹேஸ் டு ப்ளே ஃபாஸ்ட். அப்போ வந்து இங்கே ஒயிட்டு ஏதோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதோ கேள்வியும் கூட கேட்கல. ஸோ அந்த டைம் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ரிஸ்கியான டிசிஷன். இப்போ பான் F5க்கு வந்துடுச்சு. இப்போ நீங்கள் அந்த E3 பான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா
பிளாக் 2 ரூக்ஸ் அதுக்கு அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கு. பட் ஒயிட்டோட 2 ரூக்ஸ் ப்ளஸ் கிங் அதுக்கு செக்யூர் பண்ணிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து F4 அந்த பான் பிரேக் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த பான் பிரேக்கு ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு டூடா G3 வைக்கணுமா இல்லையா அந்த யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. இப்போ G3 வச்சா அந்த F3 பான் கொஞ்சம் வீக் ஆகிடும், சாஃப்ட் ஸ்பாட்டு. அந்த ரூக் வந்து ஈவனில் இப்போ அங்கே நின்று மூவ் பண்ணணும். அதை தான் நினைக்கிறேன்னா அந்த ரூக் ஈவன்லேருந்து C1 போனால் இட் வில் பி குட். இப்போ வந்து F5ஓட மூவ் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இட் மேட் டூடா திங்க், அந்த டைம் குறைச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் இந்த மூவ் சாதாரண மூவ் கிடையாது. இந்த மூவ் நின்று டூடா வரும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டார். ஸோ திஸ் இஸ் ஏ டைம் டிக்ரீசிங் மூவ் ஃபார் டூடா. ஏன்னா இப்போ ரூக் ஈவன்லேருந்து மூவ் பண்ணால் அவருக்கு அந்த ரூக்கு ஈவனுக்கு எதுக்கு வந்துடுச்சு அதோட கேள்வி இருக்குது. ஸோ இதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிசிஷன். இப்போ அவரோட பர்சனாலிட்டிக்காக ஜஸ்ட் சிங்கிங் வித் ஹிஸ் பர்சனாலிட்டி ஹி வெண்ட் அஹெட் வித் நைட் C5. ஆனால் F4 பான் பிரேக் வந்தால் அந்த பிஷப் அவர் கேப்சர் பண்ணுவார். ஸோ அந்த பிஷப்புக்கு இப்போ அட்டாக். ஸோ அர்பாஸ் நீங்கள் இருந்தால் அந்த பிஷப் நீங்கள் மூவ் பண்ணுவீங்களா இல்லை எடுத்துக்கோ நீங்கள் வேணும்னா எடுத்துக்கோ அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடில் வேறு ஏதோ மூவ் ஆடுவீங்களா? கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோ அப்படின்ற ஆட்டிடியூடில் விளையாட மாட்டேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை டிஃபெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் பார்ப்பேன். ஓகே, அதுதான் பண்ணார். என்ன அவர் அதை தான் பண்ணார். எஸ், முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் டிஃபெண்ட் பண்ண பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுதான் அங்கே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்கே டைம் கிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருந்துச்சு. நல்ல லீடில் இருந்தார் டூடா அவர்கள், ஷிஸ்ட் ஆஃப் டூடா. பட் ஏன் அவர் வந்து இந்த வாட்டி கொஞ்சம் டைம் எடுத்து விளையாண்டுருக்காரு அப்படின்றது தெரியல. ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸாக வந்துட்டாங்க. நிஹால் சரின் கிட்ட நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க தெரியுமா, அவர் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி ஆடுவார், ட்ரிக் பண்ணி ஆடுவார் அப்படின்ட்டு. ஆமாம், அதே ட்விஸ்ட் பண்ணி ட்ரிக் பண்ணி ஆடக்கூடிய திறமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூடா கிட்டேயும் இருக்கு. ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1 minute கேம் வரும் பாருங்க, அந்த டைம்ல என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கெஸ் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் வெய்போ கேமிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ச்ல நடந்த டோர்னமெண்ட் 2026ல அதுல வந்து ரெப்ரசென்டிங் ட்விஸ்டட் மைண்ட்ஸ் அப்படின்ற டீமுக்காக விளையாடினாரு ஜான் ஷிஸ்ட் ஆஃப் டூடா. சரிங்களா? ஸோ அதுலயுமே அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல ரேபிட் இதுல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் வின் பண்ணாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் நமக்கு ஸ்டாட்ஸ் சொல்லுது. ஸோ ஹீ இஸ் ஆல்சோ வெரி ட்ரிக்கி பிளேயர் அப்படின்றது தான் நான் இப்போ இங்கே பதிவு பண்ண வரேன். நேரம் குறைவா இருக்கு. ரெண்டு பேருமே எனக்கு தெரிஞ்சு 1 minute போய் மோத போறாங்க. நிஹால் சரன் இந்த மேட்ச் கைவிட்டுருவாரோ அப்படின்ற மாதிரி லைட்டா பயமா இருக்கு. நீங்க பயப்படாதீங்க. ஏன்னா நிஹால் சரீன் வந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல் மூவ்ஸ் இருக்கு. இப்போ ரன் ரேட்ல சேஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய சிங்கிள்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம சேஸ் பண்ணலாம். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் நிஹால் கிட்ட இருக்கு. கண்டிப்பா நீங்க சொல்றது 100க்கு 100 உண்மை. இன்னைக்கு இங்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு, நிறைய இங்க பொசிஷன்ஸ் இருக்கு, மூவ்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி தெளிவா யோசிச்சாரு அப்படின்னா நிறைய இங்க சூப்பரான பொசிஷன்ஸ் வச்சு விளையாடலாம். ஆமா, இப்போ என்னன்னா அந்த பொசிஷனோட வெதர் என்ன எனக்கு தெரியாது. இட்ஸ் இவாலுவேஷன் பார். இப்போ வந்துருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இவாலுவேஷன் அவ்வளோ இல்லை, எவ்வளோ ஆம்பிஷியஸான ஐடியா மைனாரிட்டி அட்டாக். பட் இங்கே ஸ்லோலி அது ஸ்விங் மாதிரி இந்த நம்ம ஸ்விங்கில் எப்படி நம்ம கீழே மேலிருந்து கீழே வரோம்ல அந்த மாதிரி இவாலுவேஷன் வந்து ஒயிட் சைட்லேருந்து பிளாக் சைடு கிட்ட போகிறோம். இப்போ பிளாக் ஸ்லைட்லி பெட்டர் மாதிரி தோணுது எனக்கு. எஸ், பிளாக் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக பெட்டராக இங்கே இருக்குது அப்படின்றது பார்க்குறோம். ஒரு 2 மில்லி சென்டிமீட்டர் தான் அங்கே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. பட் ஸ்டில் எனிவே இம்ப்ரோவைசேஷன் இஸ் இம்ப்ரோவைசேஷன் அப்படின்றது தான் நம்ம சொல்லணும். ஓப்பன் ஃபைலாக விட்டுருக்காங்க அங்கே அந்த ஓப்பன் ஃபைலாக அங்கே விட்டுருக்காரு நிஹால் அவர்கள். ஸோ எப்படி அடுத்தடுத்த மூவ் வரப்போது இங்கே சூப்பராக அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பேக் டு பேக் டவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத ஒத்துக்கிறாரு. அவர் தலை ஆட்டுறதுலேயே தெரியுது. ஷிஸ்ட் ஆஃப் டூடா அவர் அங்கே டவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது அவருடைய ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்லேயே தெரியுது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆமாம், ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டார். இப்போ ஆக்சுவலி நிஹால் கிட்ட சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ நிஹாலுக்கு தெரியும் இந்த சான்ஸ் இப்போ வந்துருச்சு, இப்போ விடக்கூடாது. இதுதான் அவர் மைண்டில் இப்போ தாட். இந்த பொசிஷனை இப்போ விடக்கூடாது. அந்த தாட்லேருந்து அவர் இந்த அட்வான்டேஜ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறாரு ரூக் D8. அந்த ரூக் வந்து ஓப்பன் ஃபைலில் கொண்ட வர்றதுக்கு அவர் ட்ரை பண்ணுறார். கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு எக்ஸலண்டான மூவ் அப்படின்றது இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃப்ரம் ஜான் ஷிஸ்ட் ஆஃப் டூடா. இப்போ ரூக் டூடா வர்சஸ் நிஹால் சரின்.
அடுத்த ஒரு 1.5 நிமிஷம் 2 பேருக்கு ரொம்ப குரூஷியலா இருக்க போது. நிஹால் சரீன் இப்போ கண்ண கசக்குற நேரம் இல்ல, அப்புறமா கசக்கிக்கலாம், விளையாடுங்க. ஓ கரெக்ட். நான் கூட அதை தான் நினைக்கிறேன். ரூக் C8 ஓகே. ரூக் C8 ஆக்சுவலி வந்து சேஃபான மூவ். இது ஆக்சுவலி இந்த சமயத்தில் ரூக் E8 இருந்தால் நல்லா இருந்தது. பட் அந்த மூவ் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாரு. அந்த மிஸ்டேக் வந்து ஹார்மிங் மிஸ்டேக் கிடையாது. அந்த மிஸ்டேக்லேருந்து இவாலுவேஷன் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. ஒயிட்டுக்கு ஏதோ வின்னிங் சான்சஸ் ஏதோ மாதிரி தெரியல. ஆனால் இந்த பிஷப் A4 இருக்குல்ல, இதோட ஐடியா என்னென்னா பிஷப் B3 வரப்போகுது. ஆனால் ரூக் இன்டு ரூக் அடித்தா பொசிஷன் ட்ரா கிட்ட போகிற சைன்ஸ். இப்போ எனக்கு அந்த சைன்ஸ் கொடுக்குறது அந்த பான். ரூக் இன்டு C8 அடித்தா பொசிஷன் ஸ்டில் ஈக்குவல். ஆனால் இந்த பிஷப் அண்ட் நைட்டில் ஒரு ஃபேக்ட் என்னன்னா, பிஷப் வந்துட்டு லைட் ஸ்கொயர்ஸில் மட்டும் போகலாம். ஆனால் நைட் வந்து டார்க் ஸ்கொயர்ஸ், இந்த லைட் ஸ்கொயர்ஸ் போகலாம், லைட் ஸ்கொயர் இந்த டார்க் ஸ்கொயர்ஸ் போகலாம். அதுதான் அட்வான்டேஜ் இந்த க்ளோஸ் பொசிஷனில். கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான். டார்க்கர் பொசிஷன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும். இப்போதைக்கு ராஜா வந்து கொஞ்சம் தப்பிச்சிருவாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் தெரியுது. நிஹால் சரீன் கிட்ட நேரம் இப்போ குறைவா இருக்கு. 1 நிமிஷத்துக்கு கீழே தான் இருக்கு இந்த கேம் அப்படின்றத பாக்குறோம். 2 பேருமே ஒரு இன்டென்ஸ் கேமோட இங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க. இப்போ கால்குலேஷன்ஸை விட இன்ஸ்டிங்ஸை மட்டும்தான் இங்க நம்பி விளையாடணும். ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஹெசிடேஷன் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கேம் மொத்தமா மாத்திரும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து ட்ரா ஆஃபர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு நிஹால் சரீன். ஆக்சுவலி ரெப்யூட்டேஷன் ஆஃபர் இருந்தது, அவர் எடுக்கல. இப்போ கூட நைட் பின்னாடி போனா ட்ரா ஆகும் கேமு. பட் இப்போ நிஹால் சரீன் இஸ் திங்கிங் ட்ரா எடுக்கணுமா இல்லையா. மோஸ்ட்லி ட்ரா எடுப்பார், ஏன்னா டைம் கம்மி. இப்போ நைட் E4னா ட்ரா. டைம் முடிஞ்சதுன்னா அவ்வளோதான். நிஹாலோட கதை இந்த டோர்னமெண்ட்ல ரொம்பவே கவலைக்கிடமாயிடும் அப்படின்றது தான் பார்க்குறோம். என்ன பண்றாரு அங்க மாத்தி மாத்தி இங்க வச்சிட்டு இருக்காரு. கவர் பண்ற முயற்சி, பேக் டு பேக் பான் இங்க எடுத்துட்டு போகணும், பான் இங்க அடிக்கணும் அப்படின்ற முயற்சியுமே தென்பட்டு இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். செக் வைக்கிறாரு மீண்டும் ராஜாவுக்கு. செக் வச்சதுனால கொஞ்சம் இங்க நேரத்தை கழிக்க பாக்குறாரு மீண்டும் ஒரு முறை அப்படின்றத பாக்குறோம். பேக் டு பேக் அட்டாக் பண்ற முயற்சியில ஈடுபட்டிருக்காரு. இங்க தவறு பண்றாரு தூடா, அவருமே தலையாட்டிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். நிஹால் சரீன் வந்து சேர விட்டு எந்திரிக்கிற நிலையில இருக்காரு. அந்த பிஷப் வந்து ட்ராப் ஆயிடுச்சு, அதுதான். அதனாலதான் அவர் அந்த மாதிரி ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தாரு. இப்ப என்ன ஆகும், கேம் வந்து நிஹால் சரீன் வந்து பீஸ் அப் ஆன டைம் கம்மி. ஸ்பீச்சஸ் இப்போதான் அந்த ஸ்பீச்சஸ் என்ன அப்படின்றது பாக்குறோம். இங்க எவ்வளவு இங்க திறமையா விளையாடிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. 2 பேரும் மாஸ்க் ஆடிட்டு இருக்காங்க. கேம் இங்க டோட்டலா டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 4 செகண்ட் தான் இருக்கு. இங்க அந்த 4 செகண்ட் போக விட மாட்டாரு, 3 செகண்ட் போகவே விட மாட்டாரு அப்படின்றத டிரா பை ரெபிடேஷன் இருக்கலாம். இப்ப draw the reputation, draw 3-fold reputation, match draw ஆயிருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். மேட்ச் வின் பண்ணிருக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு சமாளிச்சிருந்தாலே, ஏங்க கொஞ்சம் தூரமா ஓடி போயிருந்தாலே சமாளிச்சிருக்கலாங்க. ஏன் இப்படி பண்றாரு? ஐயோ ஐயோ, லாஸ்ட்ல அவருக்கு டைம் கம்மி. ஆமா, சான்சஸ் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm not wrong, B4 and 5ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல 5 or 6 அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அப் அண்ட் டவுன் 5 or 6 பண்ணிட்டு இருந்ததுக்கு அவர் வந்து நினைச்சிருந்தார் அப்படின்னா ராஜாவை A6க்கு கொண்டு போயிருக்கலாம். A6 கொண்டு போயிருந்தாலே அங்க ஒரு சின்ன ஓப்பன் அப் கிடைச்சிருக்கும். டைம் இன்னும் கொஞ்சம் டிலே பண்ணிருக்கலாம். டிலே பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நிஹால் சரீனுக்கு கண்டிப்பா டைம் முடிஞ்சிருக்கும், மேட்சை வின் பண்ணிருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் நிஹால் சரீன் இந்த மேட்ச்ல, இந்த டோர்னமெண்ட்ல இன்னும் அவருக்கு உயிர் இருக்கு அப்படின்றதுல சொல்லும் போது பெருமையா தான் இருக்கு, சந்தோஷமா தான் இருக்கு. ஸோ அடுத்தடுத்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்றத யோசிக்கிறப்ப நமக்கே அப்படி படபடா இருக்கு. ஆமா, இந்த த்ரில்லிங்கான மேட்ச். அந்த லாஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல ஒன்னு ஃபேக்டர் நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா, அவர் டைம் கொஞ்சம் கம்மி இருக்கும்போது ஸ்பீடப் பண்ணுறார் கேமு. என்னோட பாலிசி நான் என்ன சஜஷன் எடுக்கிறேன்னா, இப்போ நான் நிஹால் சரீன் இருந்தால் ஐ வுட் ஹவ் செட் டு மை செல்ஃப், நெக்ஸ்ட் கேம் வந்து நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக மூவ் என்ன தெரியுதோ டக் டக் டக்னா ஆடணும். ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட்ல டைம் ப்ரெஷரில் வின்னிங் பொசிஷன் இருந்தால் கூட இந்த டைம் கண்ட்ரோலில் இன்க்ரிமெண்ட்டே கிடையாது. ஸோ டைம் 2 செகண்ட்ஸ்னால் 2 செகண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஐ ஹோப் நிஹால் சரீன் வந்து இப்போ இந்த கேமில் அவர் ஒயிட் பீசஸ் எடுத்துகிட்டு ஸ்லோவாக ஸ்டெடியாக அவரோட ஸ்டைல் போர்டில் இருக்கட்டும். ஆனால் கிளாக்ல பார்த்தா ஐ வுட் சஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக விளையாடணும். ஆமாம், நீங்கள் இவ்வளோ கேம்ஸ் விளையாடிருக்கீங்க, இவ்வளோ மேட்சஸ் விளையாடிருக்கீங்களே, எப்பயாச்சும் பான் ஒரு பான் கூட இல்லாமல், யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி பான்ஸ், பட் உங்ககிட்ட எல்லா டிஃபெண்டர்ஸும் இருக்காங்க, எல்லா அதர் ரூக்கு நைட்டு
பிஷப் எல்லாரும் இருக்காங்க. அது மாதிரி எப்பயாச்சும் ஒரு மேட்ச் விளையாடி இருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கேன். அந்த ஆல்ரெடி நான் ஒளியா ஆடி இருக்கேன். அந்த சிச்சுவேஷன்ல என்னன்னா நிறைய பான்ஸ் நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி பீசஸ் மட்டும் இருக்கும்போது வின் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா அது ரேர் மொமெண்ட். எந்த கேம்ஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பான்ஸ் இருக்கிறது ரொம்ப காமன். ஸோ பான்ஸ் இருக்கும்போது தான் நிறைய கேம்ஸ் நான் ஆடிருக்கேன். இப்போ வந்து ரீசெண்டான ட்ரெண்ட் என்னன்னா எவ்வளோ பீசஸ் இருக்கோ அவ்வளோ பீசஸ் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஆடினா நிறைய டென்ஷன் நம்ம ஆப்போனண்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம். அந்த ட்ரெண்ட்ல இருக்கு இப்போ நிறைய ஓப்பனிங்ஸ்ல. எஸ், எவ்வளோ டென்ஷன் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ டென்ஷன் இல்லாமல் நம்ம விளையாடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்த நேரத்தில் நிறைய பீசஸை இப்போ இழந்திருக்காரு நம்ம ஜான் கிறிஸ்டாப் டூடா அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கே அட்டாக் பண்ணி விளையாடுறாரு நம்ம நிஹால் சரின். டோட்டல் அட்டாக்கிங் ஃபார்ம்ல இருக்காரா? டோட்டல் அட்டாக்கிங் ஃபார்ம்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் அவரோட ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஒரு பேர் இருக்குது. அதுக்கு என்ன சொல்லுவார்னா பிளேயிங் ஃபார் 2 ரிசல்ட்ஸ். ஸோ பிளேயிங் ஃபார் 2 ரிசல்ட்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டைல் வந்து இட் இஸ் கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அ வின் ஆர் அ ட்ரா. அவர் தோக்க மாட்டார். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். ஏன்னா பொசிஷன் வந்து சிமெட்ரிக்கல். அவர்கிட்ட 2 பிஷப் இருக்குது. ஆனால் டூடா கிட்ட ஒன்லி 1 பிஷப். இந்த பொசிஷனில் வின்னுக்கு விளையாடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் தோற்றுறதுக்கு க்ளோஸ் டு 0 மாதிரி இங்கே சொல்லலாம் இன் ஏ கிளாசிக்கல் கேம். பட் இந்த நோ இன்க்ரிமெண்ட் ரேபிட் 10+0ல என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். பட் அது இருந்தால் கூட நிஹாலுக்கு ஐ வுட் சே ஸ்லைட் எட்ஜ் இருக்கு. கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நிஹாலுக்கு ஸ்லைட்டாக அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்றது இருக்குது. பட் ஸ்டில் அந்த கேம் அந்த ப்ரெடிக்ஷன் பார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் ஷோயிங் இந்த மேட்ச் வில் எண்ட் அப் இன் ட்ரா. மோஸ்ட்டாக ட்ராவில் தான் முடியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இங்கே நம்ம ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? ஆமாம், அது வந்து பார் வந்து அதுக்கு பேர் வந்து இவாலுவேஷன் பார். அது இவாலுவேஷன் பார் என்னன்னா வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் மாதிரி. இந்த சிச்சுவேஷனில் என்ன வெதர் இருக்குது அது காட்டுவோம். பட் ஆனால் ஈக்குவல். இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ் இஸ் அன் ஈக்குவல் கேம். நம்ம கிட்ட 16 பீசஸ், ஒயிட் கிட்ட 16, பிளாக் கிட்ட 16 பீசஸ். ஸோ ஈக்குவல் பொசிஷன்ஸில் ஒரு கோட் இருக்குது. சம் பொசிஷன்ஸ் ஆர் மோர் ஈக்குவல் தேன் அதர்ஸ். ஸோ இந்த ஈக்குவல் பொசிஷன்னு பச்சா ட்ரா மாதிரி கிடையாது. இதில் நிறைய ஃபைட் இருக்குது. ஸோ இந்த ஈக்குவல் சிட்டி ரோபோ ஈக்குவல் சொல்கிறதுல என்ன ட்விஸ்ட்னா இது ஈக்குவல் தான். ஆனால் இந்த ஈக்குவலில் நிறைய ஃபைட்டுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எஸ், நீங்கள் சொன்னது 100க்கு 100 உண்மை தான். ஈக்குவல் சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்காங்க. அடுத்தடுத்து நிறைய ஃபைட்டுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதுமே பார்த்துட்ருக்கோம். நிஹால் சரின் மற்றும் ஜான் கிறிஸ்டாப் டூடா. யான் கிறிஸ்டாப் டூடா. இப்போ வந்து அந்த C3ல நைட் இருக்குல்ல, அது E2க்கு வர்றதுக்கு ஸ்பேஸ் பண்ணிட்டார் நிஹால். இப்போ வந்து நைட் E2 விளையாடலாம். அந்த ரூக்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகி எண்ட் கேமில் போய் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் ஸ்டெடி எடுத்துட்டு அந்த செகண்ட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். அந்த பிளானில் இருக்கார் இப்போ நிஹால். ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா அர்பாஸ், இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் கீழே டைம் வந்து 7:57. அது பார்த்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பட் அது சந்தோஷம் இருந்தாலும் வந்து இங்கே டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு நைட் இழந்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஆமாம், அது நைட் வந்து பொட்டென்ஷியல். இப்போ நீங்கள் பொட்டென்ஷியல் பாருங்கள். ஒயிட் கிட்ட 2 பிஷப் இருக்குல்ல, அந்த பிஷப் வந்து இப்போ சென்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் வந்து இன்டாக்டாக இருக்குது. D4 E3 வர்சஸ் D5 E6. ஆனால் எப்போச்சும் இந்த சென்டர் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பிஷப்புக்கு நிறைய ஸ்கோப் வரும். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் டபுள் பிஷப் இருந்தால் லாங் டேர்ம் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்த பொசிஷன் இப்போ செமி க்ளோஸ்டாக இருக்குது. ஆனால் பொசிஷன் ஓப்பன் ஆகும் எண்ட் கேமில். அந்த டைமில் இந்த பிஷப் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுதான் ஸ்லைட் அட்வான்டேஜ். அது ஒரே ரீசன் தான் நான் சொல்கிறேன் நிஹால் சரின் கிட்ட லாங் டேர்ம் ஸ்டேபிளான அட்வான்டேஜ். நான் உங்களுக்கு ஒரு கோட் சொன்னேன்ல, பிளேயிங் ஃபார் 2 ரிசல்ட்ஸ். பிளேயிங் ஃபார் 2 ரிசல்ட்ஸில் தோற்றுறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி.
பிளேயிங் ஃபார் 2 ரிசல்ட்ஸ் தோக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி அப்படின்னு இருக்காரு நம்ம நிரஞ்சன் ப்ரோ அவர்கள். ஆமா. ஸோ வர்ணரையாளர் இடையில இந்த மாதிரி ஜோசியமும் சொல்லுவாரு. உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் எந்த டவுட்டா இருந்ததுன்னா நீங்க அவரை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் நான் நோட்டீஸ் பண்றேன். நிஹால் சரீன் வந்து ஜாக்கெட் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி விளையாடுறாரு இப்ப. நீங்க அந்த ப்ரீவியஸ் கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கெட் ஃபுல்லா க்ளோஸ் ஆகிட்டு அந்த குளிரில் ஆடுறாரு. பட் இப்போ அவர் கம்ஃபர்டபுளான ஹீ இஸ் அக்கஸ்டம் டு த வெதர், டு த சிச்சுவேஷன். ஸோ இப்போ கூல் இருக்கார். அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷனில் தட் இஸ் வாட் ஐ எம் ஏபிள் டு டீகோட். டூடா வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவ்வளோ அந்த பொசிஷன் அவருக்கு பிடிக்கல. நீங்கள் பார்த்தீங்களா அவர் ஸ்லை பண்ணுறார். என்ன பண்ணுறது அவ்வளோ நல்லா இல்லையலே அந்த மாதிரி அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்கார். அது மட்டும் இல்லை, நிஹால் சரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு தூக்கம் வருது நிஜமாவே. டு பி ஹானஸ்ட் இப்போ கூட அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி வாஸ் அபவுட் டு யான், பட் அவரால் வந்துட்டு அது முடியல. கனெக்ட் இல்லை, உண்மையாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்க இல்லையா? நோட்டீஸ் பண்ணேன். எஸ், ஹி வாஸ் அபவுட் டு யான், பட் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ட்ரைங் டு கீப் ஹிம்செல்ஃப் காம். ஆப்வியஸாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாரு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாக்கெட் ஹீஸ் பீன் லைக் ரிலாக்ஸ்டாக இங்கே விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு. பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி தெரியும் அவருக்கு அங்கேயே இருக்காருல்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் கொஞ்சம் அடாப்ட் ஆயிருக்கும். பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அடாப்டேஷன் ஆயிருக்கும். ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு நம்ம எப்பவுமே போட்டுட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. இப்போ நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கு நான் வேணா அக்ரி பண்ணிப்பேன். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 7 நிமிஷம், அதாச்சும் ஒரு 1.5 நிமிஷம் இன்னும் பிளஸ்ல தான் இருக்காரு. ஆல்மோஸ்ட் 1 minute 40 seconds பிளஸ்ல தான் இருக்காரு. அதுவே ஒரு அட்வான்டேஜ். ஒருவேளை டூடா வந்துட்டு டைம் குறைவா தோத்துட்டாரு வச்சுக்கோங்களேன், ஆமா, நிஹால் சரன் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாரு. எஸ். இப்போ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இதுதான் மெயின் கேம். இது வின் பண்ணிட்டோன்னே ஹி வில் குவாலிஃபை டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை. ஆர்மகெடன் போறதுக்கு அவரே இன்ட்ரெஸ்ட் பட மாட்டாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. அவருக்கு இருக்க டயர்ட்னஸ்க்கும் அவருக்கு இருக்கிற மைண்ட் செட்டுக்கும் ஆர்மகெடனுக்கு போறதுக்கு அவர் கண்டிப்பா விருப்பமே பட மாட்டாரு எனக்கு தெரிஞ்சு. கரெக்ட். ஸோ அவர் ஃபுல் ட்ரை பண்ணுறாரு. இந்த பொசிஷன் இங்கே தான் ஸ்குவீஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி ஸ்குவீஸ் பண்ணி பாயிண்ட் பாக்கெட்டில் எடுத்துட்டு இந்த டே என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ல இருக்காரு. தப்பான மூவ் அங்க விளையாடி இருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம் டூடா அவர்கள். டூடா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்தோடனே எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தாரு பாத்தீங்களா? மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தாரு நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? நோட்டீஸ் பண்ணேன். இப்போ நடுவுல வந்துட்டு எஸ் கண்டிப்பா நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிஹால் சரீன் வந்து அவருக்கு டஃப் கொடுக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அவர் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் சில இடத்துல நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இல்ல இது தப்பான மூவ், இல்ல நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் பின்னாடி சாஞ்சு உட்காந்து ரிலாக்ஸா கொஞ்சம் விளையாடிட்டு இருந்தாரு. எப்போ நிஹால் சரன் வந்து கொஞ்சம் டஃப் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரோ கொஞ்சம் முன்னாடி உட்காந்து லீன் பண்ணி உட்காந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இப்போ நீங்க பாருங்க இந்த கேம் ஃபுல்லாவே வந்து அவர் ஃப்ரண்ட்ல லீன் டவுன் பண்ணி தான் விளையாடி இருக்காரு. ஆமா, கரெக்ட். அந்த டென்ஷன், அந்த சிச்சுவேஷன் எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி அவருக்கு அந்த சேஞ்ச் இன் பாடி லாங்குவேஜ் பண்றதுக்கு இட் இஸ் கிவிங் எ சான்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன்லேயே இவாலுவேஷன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். அந்த இவாலுவேஷன் பாரும் தேவையில்லை, அவ்வளோ கிளியராக இருக்குது இப்போ பாடி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம், ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். இந்த பதற்றத்துல தான் இந்த அவருடைய ஃபிங்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நகம் வந்து வாய்க்கிட்ட போகிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் லைக் நம்ம அந்த ஒரு பதற்றத்துல இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கே தெரியாம கை வந்து அப்படி போகும். நம்ம கண்ணத்துல கை வைக்கிறது அதெல்லாம் வந்து ஃபைன், சரிங்களா? இட் இஸ் லைக் ஈவன் நார்மல் ஜெஸ்டர் தான் நம்ம பண்றது இல்லை. பட் நம்மளுடைய விரல் வந்து வாய்க்கிட்ட போகுது அப்படின்னாலே அங்க ஒரு வந்து பதட்டம், என்னடா அப்படின்னு சொல்லி இப்ப பாருங்க இங்கே ஒரு பதட்டம் ஆயிட்டாரு. உடனே கொஞ்சம் ஹார்ட் ரேட்டுமே ரைட்டா இங்க இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ அவருக்கு என்ன பதட்டம்னா இப்போ அங்க ஒரு ட்ராப் அவர் வந்து செட் பண்ற முயற்சி பண்றாரு நிஹால் சரன், சரிங்களா? அந்த ட்ராப்பை வந்து இவர் கண்டுபிடிச்சிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு பதட்டம், சரிங்களா? அதுதான் ஃபைட். கரெக்ட். அந்த ட்ராப்பை செட் பண்றதுக்குமே வந்து அடுத்து என்ன ஸ்டெப் நான் எடுத்துட்டு போகணும், நான் ப்ராப்பரா அந்த ட்ராப்பை செட் பண்ணணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்றாரு. ஸோ அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான சிந்தனை. கரெக்ட். அது அந்த ட்ராப் செட் பண்றது, அப்புறம் அந்த ட்ராப்புக்கு ஒரு வீடு வரா, இல்லை அந்த ட்ராப் நான் இன்னும் எஃபெக்டிவாக எப்படி செட் பண்ணுறது, இது எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் செஸ்ல இருக்கு. அதுதான் அவர் பண்ணிட்டார். இப்போ ஜஸ்ட் இப்போ பிஷப் E5ல இருக்குல்ல, இப்போ ஒயிட் வந்து பான் அப் இருக்கு, ஆனால் அந்த பிஷப் கொஞ்சம் ஆஃப் சைடில் இருக்குது. அந்த நம்ம கொண்டு வரணும் திருப்பி கேமுக்கு. அந்த கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நிறையா வின்னிங் சான்சஸ் கிடைக்கும். இப்போ வந்து டூடா அவரோட கோல்
ஒரே கோல். அந்த கோல் என்னன்னா இந்த கேம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும். எப்படியாச்சும் இந்த கேம் டிரா பண்ணி கேம் சேவ் பண்ணி அர்மகேடானுக்கு போகணும். அதுதான் அவரோட கோல். அதுல அந்த கோலுக்கு ஆப்ஸ்டக்கல் சிக்கல் யாருன்னா நிஹால் சரீன். ஆர்மகேடன்லாம் போனா என் பாடிலாம் தாங்காதுப்பா. நானே சுருண்டு விழுந்துருவேன். கரெக்ட். அது ரொம்ப டென்ஷனான ஒரு ஃபார்மேட். எக்ஸைட்டிங்கும் இருக்கும். அப்போ ஆக்சுவலி இப்போ அர்மகடன் போனால் இட் வில் பி அ பிக் ரிலீஃப் ஃபார் டூடா. ஆனால் இப்போ போக மாட்டார் நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நிஹால் கிட்ட டைம் இருக்கு. பொசிஷன் ஓகே தான், அவ்வளோ வின்னிங் எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஈக்குவல் பொசிஷன் இந்த சமாளிக்கலாம். இப்போ வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். குயின் B5 அந்த குயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் கொடுத்தா பொசிஷன் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆகலாம். ஆனால் ஒன் குட் திங் இல்லை இந்த பொசிஷனில் நிஹால் அகெயின் ஐ ரிப்பீட் இஸ் ஹேவிங் நோ ப்ராப்ளம்ஸ் வித் இவாலுவேஷன். அவர் இது தோக்க லெவலுக்கு எந்த பொசிஷன் இல்லை, சான்ஸ் கம்மி, டைம் நிறைய இருக்கு. 1 மினிட் பிளஸ்ஸா இருக்கு. அதை அவர் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும். ஏன் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாரு இதெல்லாம் அவர் நோட். நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க நிறைய மேட்சஸ் விளையாடி இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அங்க உட்காரும் போது உங்களுக்கு என்ன டைம் போனாலும் பரவாயில்ல நம்ம பொறுமையா விளையாடுவோம் அப்படின்னு தோணுமா, இல்ல டைம் வச்சே நம்ம அவங்கள தோக்கடிக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது தோணுமா? அந்த டைம்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி இருக்கும், என்னன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, எந்த ஆப்ஷன் விளையாடுறது? இப்போ நம்ம சாய்ஸ் பார்க்குறோம், அந்த லிஸ்ட் பார்க்குறோம். இந்த ஹோட்டல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஹோட்டலில் இருக்கீங்க, மெனு லிஸ்ட் இருக்குல்ல, மெனு பார்க்குறோம். ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஒரு ஸ்மெல் வரும், ஏதோ எந்த டிஷ் இது. இப்போ அந்த மெனுவில் பார்க்கணுமா, இல்லை மூக்குக்கு என்ன, இப்போ டங்குக்கு என்ன தேவை அது எடுக்கணும். இது ஒரு டிலேமெல்லாம் என்ன ஆகும்னா டைம் போயிட்டுருக்கு. ஆனால் அந்த டைம் போயிட்டுருக்க ஒரு இன்டென்சிட்டி நம்மளுக்கு தெரியாது. தட் இஸ் த ரீசன் டைம் கொஞ்சம் எடுக்கிறாங்க. அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கும், நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, எந்த ஆப்ஷன் விளையாடணும். அப்புறம் திஸ் இஸ் ஒன் சைட் ஆஃப் த கான்ஃப்ளிக்ட். செகண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து இப்போ மூவ்ஸ் சாய்ஸ் பண்ணால் அந்த மூவ் கரெக்ட் இருக்கா இல்லையா, அது ஒரு செகண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு டீல் பண்ணுறதுக்கு இந்த டைம் ஃபார்மேட்டில் அவ்வளோ வாய்ப்பு கிடையாது, நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக விளையாடணும். ஸோ அதுதான் அந்த டைமில் தான் இன்ட்யூஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இப்போ இந்த நாள் நிஹால் சரீனோட ஃபார்ம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஹி ஹேஸ் குட் இன்ட்யூஷன் டுடே. இந்த ஃபார்ம் வச்சு வின் பண்ணுவாரா, மேட்ச் ஆர்மகேடனுக்கு போகுமா அப்படின்னு எனக்கு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமா போகும். ஓ அப்படியா? ஸோ நீங்கள் ரெடி இருக்கணும், சீட் பெல்ட் கட்டிட்டு ஆர்மகேடனுக்கு நம்ம போனோம். பட் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, நிஹால் நீங்கள் இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணி இங்கே தான் வின் பண்ணிட்டீங்களா, இன்னொரு மேட்ச் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே ட்ரை பண்ணுங்கள். 3 minutes 23 seconds. இப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும், நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கும் நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா 2 பேருக்குமே நல்லா தான் இருக்கும். பட் எப்படி அவர் டிஃபெண்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்றது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப கேள்வியா இருக்கு. பாருங்க, காட்டி அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல, தூக்கம் வருது, அவருக்கு டயர்டா இருக்காரு. இன்னொரு மேட்சுக்கு போவேனா நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி டைமர் ஆச்சும் அட்லீஸ்ட் ஒழுங்கா வச்சுட்டு விளையாட கட்டி ஹால் சரி. ஆமா, டைமர் ஆச்சு கொஞ்சம் பாருங்க. டைம் மதிக்கவே மாட்டாங்க 2 பேரும். மேக்னஸ் கால்சன்லாம் வந்துட்டு பயங்கர பிரஷரை போட்டாருங்க. எங்க மேலேயே கமெண்டேட்டர்ஸ் மேலேயே செம்ம பிரஷரை போட்டாரு மேக்னஸ் கால்சன். ஆமா, ஆஃப்டர் ஆல் லிஜெண்ட் இல்லை அவரு. இப்போ வந்து A2 பான் அடிக்கணுமா இல்லையா, அதுதான் அவரோட கான்ஃப்ளிக்ட். அடிச்சா என்ன ஆகும், அடிக்கலாமா இல்லாமா, அதுதான் அவரோட மெயின் கொஸ்டின். இப்போ மோஸ்ட்லி டிசைட் பண்ணிட்டாரு, இப்போ ஒரு மூவ் வைக்க போறாரு. டூடா இங்க டோட்டலா மாட்டிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். வேற வழி இல்லாம இங்க ஓபன் பண்ணிருக்காரு. ஓபன் பண்ண உடனே அந்த பார் பாருங்க, இவாலுவேஷன் பார் பாருங்க, தப்பு பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றது தெரிய வருது. மூவுமே அங்க தப்பு அப்படின்ற மாதிரி தான் காமிச்சிட்டு இருக்கு. ஆமா, கரெக்ட். இப்ப ஏன் தப்பு நிஹால் சரீன் நம்மளுக்கு இப்ப சொல்லி தருவாரு. பிஷப் இன்டு B4 அடிச்சோடனே அந்த பான் ஃப்ரீயா போகுது. அந்த பான் எடுக்கலாம், நம்ம ரூக் E2 கூட விளையாடலாம். ரூக் E2 பண்ணிட்டு அந்த பிஷப் நம்ம வெளியில கொண்டு வரலாம். அந்த பிஷப் ஆஃப் சைட்லேருந்து இந்த சைடு வரலாம். பான் அடிச்சிட்டாரு. ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன். இப்போ வந்து நம்ம பான்ஸ் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா நிஹால் சரீன் வந்து கிளியரான பான் அப்பு. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போத்த வரைக்கும் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. அந்த 2 ரிசல்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அது ஒர்க் பண்ணாச்சு. இப்போ இந்த நைட் வந்து B8ல் இன்னும்
அந்த நைட் B8 எதுவுமே பண்ணல. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஹி ஹேஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபார் நியாசரின். அது மட்டும் இல்ல, நீங்க போன மேட்ச்ல ஆண்ட்ரே இன்டர்வியூ கொடுத்திருந்தாரு முடிச்சுட்டு அப்படின்றத பார்த்திருப்பீங்க. அவருமே நிறைய மிஸ்டேக் நான் பண்ணேன் அப்படின்றத ஹி அக்ரீட். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் ரொம்ப மோசமா விளையாண்டேன், இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல நான் தப்பு பண்ணேன், நான் ஏன் வந்து B7 மூவ் பண்ணேன், நான் வந்து ஏன் D3 மூவ் பண்ணேன் அப்படின்ற நிறைய குழப்பத்துல நானே இருந்தேன். எனக்கே தெரியல நான் ஏன் இதை மூவ் பண்ணேன் அப்படின்றது, எனக்கே புரியல நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்றது, நான் அங்க தடுமாறிட்டேன் அப்படின்றத அவர் வந்து ஒத்துக்கிட்டாரு. இங்க சூப்பர்பா பிளே பண்ணிட்டு இருக்காரு நிஹால் சரீன். இருக்கிற இந்த 1.5 நிமிஷம் டூடா கிட்ட இருக்கிற இந்த 1.5 நிமிஷத்தை நேரம் கழிக்க வச்சாலே போதும். இப்போ இங்க ஒரு பிரமாதமான வின் எடுப்பாரு நிஹால் சரீன். இந்த மேட்சை வின் பண்ணி அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெறுவாரு. இன்னைக்கு இன்னொரு மேட்ச் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், டிசைடர் மேட்ச் ஃபைனலா இல்லையா? இருக்கலாம். இப்போ வந்து அந்த பி பான் புஷ் பண்ணி வின் பண்ணலாம். புஷ் பண்ணணும், வின் பண்ணணும். ஸோ புஷ் B3 to B4 புஷ் பண்ணால் பிளாக்குக்கு எந்த கவுண்டர் பிளேயும் கிடையாது. கேம் இப்போ கேம் எண்ட் ஆக போகுது. ஐ திங்க் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஃபேவர் ஆஃப் நிஹால் சரீன். இல்ல இந்த இதுக்கு மேல மேட்ச் இல்ல. இப்போ ஒருவேளை இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னா நிஹால் சரீன் டைரக்டா குவாலிஃபைடு. ஓ அப்படியா? வெரி குட். அதான் இதே நேரத்துல இன்னொரு என்னன்னா பிரானேஷ், நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா, பிரானேஷ் and அர்ஜுன் ரெண்டு பேருமே டிசைடர் மேட்ச்ல எதிர்கொள்றாங்க. ஓ ஓகே. ஸோ பிரணேஷ் வர்சஸ் அர்ஜுனா? எஸ், பிரணேஷ் வர்சஸ் அர்ஜுன். ஓ அது எப்போ நடக்கும்? So that will be starting off soon. ஓகே, அதுதான் நெக்ஸ்ட் மேட்ச். ஓகே வெரி குட். இன்னைக்கு டோட்டல் சம்பவத்துக்கு மேல இங்க சம்பவமா இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஒரு மேட்சுமே அவ்வளோ வெறித்தனமா இங்க இருக்கு, ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப்மே இங்க அவ்வளோ வெறித்தனமா இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லா ஆட்டமுமே திஸ் இஸ் அமேசிங். என்ன சொல்றீங்க? ஆமா, அந்த நைட் பாருங்க, அந்த நைட் டாமினேட் பண்ணிட்டு கேம் ஸ்லோவாக ஆடுறாரு. இதுவும் இப்போ பார்த்தாலே தெரியுது நியாசேன் வந்து ஃபுல்லாக கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காரு. இது வந்து E5, இதுக்கு டெஸ்பரேடோ என்ன சொல்லுவாங்க, டெஸ்பரேட் ட்ரை ஃபார் கவுண்டர் பிளே. ஆனால் இங்கே எதுவுமே கிடையாது, நோ ட்ராப். அந்த அவர் ஆக்சுவலி செல்ஃப் கொஸ்டனிங் பண்ணுறாரு. எதுக்கு நான் இந்த மாதிரி விளையாடுறேன், எதுக்கு நான் பான் கொடுத்தேன், அந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கேட்குறாரு. ஆனால் இப்போதுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா நிஹால் சரீன் வின்னிங் பொசிஷன்ல இருக்காரு. டைம்லேயும் பொசிஷன்லேயும் ஹார்ட் ரேட் கூட ஓகே தான். இப்போ ஐ ஆம் ரூட்டிங் ஃபார் நிஹால். வின்னிங் பொசிஷன் வந்துடும். வெரி சூன் ரெசிக்னேஷன் மோமெண்ட் வரும். அப்படி நீங்க ரெசிக்னேஷனும் எடுக்கலாமா? ஆமா, ரெசிக்னேஷன்னா ஹேண்ட் ஷேக் மோமெண்ட். அவர் ரிசைன் பண்ணுவார். எஸ் அதுதான் சொல்றேன். எஸ் நான் நிறைய மேட்சஸ் பார்த்துருக்கேன். ஈவன் குகேஷ் வர்சஸ் மேக்னஸ் கால்சன், அவங்களோட மேட்ச்லையுமே நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். மேக்னஸ் கால்சன் முன்னாடி தோத்தாரு. அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டேரக்டாக எந்திரிப்பாரு, கை கொடுப்பாரு, அப்படியே போயிட்டே இருப்பார், நிறைய கட்டிட்டே இருப்பார், நிற்க கூட மாட்டார். அப்படின்றது தான் இங்கே மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காரு நிஹால் சரீன். அப்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரும் மூச்சு விட்டுட்டு இப்போ வீட்டுக்கு திரும்புவாரு. ஆமா, சூப்பரான நியூஸ். போதுண்டா எப்பா என்ன விட்டுருங்க இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 மேட்ச்ல 2 மேட்ச்ல வேற லெவல்ல வின் பண்ணிருக்காரு. ஏற்கனவே மேக்னஸ் கால்சன் தகுதி பெற்றிருக்காரு அப்படின்றத பார்த்தோம். ஹிகாரு நகாமூரா தகுதி பெற்றிருக்காரு அப்படின்றத பார்த்தோம். அவங்க பி குரூப்ல இருந்து தகுதி பெற்றாங்க. ஆனா ஏ குரூப்ல இருந்து அலிரேசா ஃபிரோஜா அண்ட் நாடி பிரேக் 2 பேருமே தகுதி பெற்றிருந்தாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்படின்றத தொடர்ந்து இப்போ லோவர் பிராக்கெட்ல இருந்து முதல் முறையா நிஹால் சரீன் அவர்கள் தகுதி பெற்றிருக்காரு. லோவர் பிராக்கெட்ல இருந்து அடுத்தடுத்து இங்க யார் யார் தகுதி பெற போறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அடுத்தடுத்த மேட்ச் வந்து இப்போ வரப்போகுது. ஒன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரியலி அமேசிங் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருந்த நேரத்துல ஏற்கனவே இயான் அவர் வந்து குவாலிஃபை ஆயிருக்காரு. அதை தொடர்ந்து இப்போ அடுத்த மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் இரைகைசி மற்றும் பிரானேஷ் 2 இந்தியர்கள் ஃபேஸ் ஆஃப் பண்றாங்க. அதுல யார் வின் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். இங்க ரீப்ளே வந்துட்டு இருக்கு. நிரஞ்சன் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன். இந்த ரீப்ளேல மெயின் மூமெண்ட் என்னன்னா, ஆல்ரெடி கிரிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி அந்த பான் B7ல அந்த நைட் பிக் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஐடியால வச்சாரு. சக்சஸ் அவர் பார்த்தாரு, வின் பண்ணிட்டார் இந்த கேம். மெயின் ஹைலைட்னா இந்த கேம்ல நிஹால் சரீன் வந்து 2 ரிசல்ட்ஸுக்காக இந்த நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி சூஸ் பண்ணி மெதுவா ஆடி வின் பண்ணிட்டாரு. Another match and another time for a key being given away as Jan Krzysztof Duda must give his key away to the rightful winner. But of course, as Mr. Duda leaves the stage, can I please get a round of applause for Jan Krzysztof Duda?
ஆமா டிசர்விங் நல்லா ஆடினாரு. Nihal, I'm gonna come next to you as well for a quick one. Congratulations, you're making it to tomorrow's top 8. Last year, you were there in that top 8, and that's where your path stops. So, what are your objectives for tomorrow? Firstly, I'm just extremely happy to make the top 8 again. I'm happy I managed to play some good chess, just very tough matches, and yeah, I'm just right now I'm just very happy and relieved to pull through, and yeah, I hope to do well from tomorrow, but let's see. And making it through the lower bracket today, is it a way to boost your confidence tomorrow? You know, you've been put back to the corner, going to the lower, forced to win again. Is that helping your confidence for the rest of the events? No, for sure. I think also the format is very short, and you need to be very sharp from the start, and also getting just one win can make a huge difference psychologically. So I hope it's definitely helpful. All right, well, listen, it is time now for you to go and crush your opponent's key as Rob TV is waiting for you in the crusher. Ladies and gentlemen, can you make some noise for Nihal Sarin? And just like that, Nihal Sarin is in familiar territory, crushing his second key in a row. Congratulations once again, officially qualified for top 8, and now he knows how this process goes. It's tough to see Jan Krzysztof Duda being eliminated from the event, but in the end of the day, nothing is given, everything is earned here at the Esports World Cup. Cover the ears, Nihal. It is time for that pop. Yes, sir. Officially qualified for top 8, qualified for the finals as he fights and scratches and claws in order to hopefully lift up that EWC's 26 trophy. Ladies and gentlemen, the highest level of play. Once again, congratulations. Let's keep things going with EWC. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. Nihal Sarin, relieved to have won. அவர் நாளைக்கு டாப் 8ல இருக்காரு. டூடா டிஸப்பாயிண்டட். நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸில் அவரோட மூவ்ஸ் அவருக்கு பிடிக்கல. ஆடுறதுக்கு அப்புறம் அவர் டிஸப்பாயிண்ட் ஆகிட்டாரு. அப்புறம் நிஹால் சரீன் வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டு வின் பண்ணிட்டாரு. அர்பாஸ், உங்கள் தாட்ஸ் என்ன? என்னோட தாட்ஸ், நல்லா முயற்சி பண்ணாரு இந்த கேமில் வந்துட்டு. ஆக்சுவலாக வந்து ஏன் அவர் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காரு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ரீசெண்டாக நாங்கள் சொன்னது தான், ரீசெண்டாக நடந்த டோர்னமெண்ட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூடா வந்துட்டு 3-0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தார் மேட்சை. அதை அவர் வின் பண்ணியிருக்காரு, ரிவெஞ்ச் எடுத்திருக்காரு அப்படின்போது கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் டயர்டாக இருந்தார், எவ்வளோ டயர்டாக இருந்தாருன்றதை நீங்கள் பார்த்தீங்க. அது எல்லாத்தையுமே இங்கே முடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்குறோம். நன்றி. வர்ணரைப்பட்டியில் அடுத்து நம்ம காமெண்டேட்டர்ஸ் இணைகிறாங்க, ஷார்ப் மற்றும் வாதியார். EWC காஸ்டிங் ஒரு இடத்துக்கு. ஸோ ஒரு வாட்டியும் வந்து நம்ம ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு மேட்சை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். பேக் டு பேக் வின்ஸ் ஃபார் நிஹால் சரீன். நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோல்வி, அதுக்கப்புறம் ஒரு லோவர் ப்ராக்கெட்டுக்கு மூவ் பண்ணார். அங்கே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ அவர் டாப் 8க்கு வந்து குவாலிஃபை ஆகிருக்காது. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளை மற்றும் மறுதினம் 2 நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நடக்கும். இன்றைக்கி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டே. அடுத்தடுத்து கண்டினியூஸாக நிறையா மேட்சஸ் வரப்போகிறது. அதில் நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட்டு மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்ஜுன் இரிகிசி வாசஸ் யாருன்றதை நம்ம பார்க்கணும். இதர் பிரணேஷர் பாக் அப்படின்ட்டு. ஸோ அர்ஜுன் இரிகிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று நிஹால் ஷரீனை வந்து பார்த்திங்கன்னா வின் பண்ணியிருந்தார். பட் இன்னைக்கு நிஹால் ஷரீன் அவருக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த டாப் 8க்கு குவாலிஃபை ஆகிருக்காரு. நிஹால் ஷரீன் குவாலிஃபை ஆனதுனால அர்ஜுன் இரிகேசியும் குவாலிஃபை ஆவாரா, அவங்க ஒரு கிளாஷ் அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் 8ல ஃபைட் நடக்குமா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? தெரிஞ்சு ஃபைட் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைட் வராதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். பட் நிஹால் இப்போ வந்து இதுக்கப்புறம் டாப் 8 போயிட்டாரு. பட் அவர் வந்து ஒரு 2 மேட்சுமே வந்து பேக் டு பேக் வின் பண்ணியிருக்காரு. ஆக்சுவலி ஒரு ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் அவர் வின் பண்ணதுனால இந்த மேட்சும் அவருக்கு கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்து
ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் பண்ணாரு. உடனே செகண்ட் மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணி அகைன் இன்னொருத்தரோட கீயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரஷ் பண்ணிட்டாரு இன்னைக்கு. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு 2 வின்னு அவர் மட்டும் எடுத்திருக்காரு. மேபி இதுக்கப்புறம் வர மேட்ச்ல போன மேட்ச் ஜெயிச்ச வந்து நிப்பாம் அவர் வந்து இன்னொரு வின் பண்ணாருன்னா அவரும் பேக் டு பேக் வின் வருமா, இல்லை ஷெட்யூல் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அர்ஜுன் நெரிகேசியனுடைய மேட்ச் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மேட்ச் ஆக்சுவலி அவருக்குமே. அண்ட் ஒரு டஃப் ஃபைட்டாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இந்த மேட்சினுடைய ஹைலைட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் வின் ஃபார் நிஹால் ஷரீன். ஸோ பிளே ஆஃப்க்கு வந்து குவாலிஃபை ஆகிருக்கிறது அவருக்கும் அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் ஒட்டுமொத்த இந்தியாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பூஸ்டாக இருக்கும் இப்போ கரெக்டாக. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியன் பிளேயர் பிளே ஆஃபுக்கு குவாலிஃபை ஆகிருக்கிறது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலி. எஸ், அதான் வந்து பார்க்குறோம். அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பியாக இருப்பார். போயிட்டு நிம்மதியாக பீஸ்ஃபுல்லாக தூங்கலாம். நாளைக்கு அவர் வந்தால் மட்டும் போதும். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ கிளம்பிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். போயிட்டு சீக்கிரமாக தூங்கிட்டு, இல்லைன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ விளையாடின மேட்சஸில் எதனா மிஸ்டேக் இருக்கா அதெல்லாம் உட்காந்து பார்ப்பாங்களா இந்த கேம்லேயும்? கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக வந்து பார்க்க தான் செய்வாங்க. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன் மோர் குட் டே தான். நாளைக்கு எப்படி போகுது அப்படின்றத பொறுத்து தான் நாளைக்கு அவருடைய ஃபைனல்ஸ் எல்லாமே அமையும். ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கிறப்ப அவர் நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய மேட்சஸ்லாம் ரொம்பவே வந்து கேர்ஃபுல்லாக விளையாடுவார் சார். ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக விளையாடுவார். அண்ட் அதுக்கு இன்றைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அவர் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் மேட்ச்சு ஆர்மகடன் வரைக்கும் கொண்டு போனதை வந்து அவர் ரீஒர்க் பண்ணி ஆகணும். ஸோ கண்டிப்பாக அதை ரீஒர்க் பண்ணி பார்ப்பாரு. என்ன எங்கே நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம், எதனால் அது ஆர்மகடன் வரைக்கும் போச்சு. ஏன்னா ஆர்மகடனில் ஒரு அவுட் பிளே பண்ணார். ஒயிட் சூஸ் பண்ணி வின் பண்ணார். ஸோ மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூ வந்து நிஹாலோட இருக்கும் அண்ட் லூசரோட. அந்த இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு வரும். Sorry to be talking to you under these circumstances. Talk us through that match and what happened. Yeah, I mean, I didn't play well. Overall, I don't think I deserve to win with such play. Okay, in the first game, I think I got slightly better position, but completely misplayed it. I mean, it was like just 2-result game with better time, and I managed actually to get a bit worse, I think, at some point. Yeah, in the end, maybe I could have tried to pluck him, but I don't think I would have succeeded, to be honest, because like it was pretty simple for him to play, like just go after my e3 pawn, and I mean, it was also like, you know, everything was dependent for him, and like, I mean, probably he wouldn't have won the game, but I don't think. Probably you'd have traded, and in the second game, I mean, okay, it was fine, but then I played b5, a bit of weakening move, and then, yeah, and then at some point I completely lost coordination because I played like knight c4, it was super stupid, I think, because after b3, I wanted to take on e3, but I just missed. I mean, I wanted to give up the piece for 3 pawns, but I just forgot he could have played like knight f2 and defend d4, and after that, I mean, it was, I just started playing randomly, to be honest, like, I mean, I was worse and, I mean, slow and worse all the time, and it was pretty bad game. The end of game 1 was potentially contentious. You had, I think, 10 seconds to Nihal's 2, but of course he's known for being extremely fast and being able to pre-move in that kind of position. You don't think that was enough time? No, I mean, I think it was enough time for him because last time I played against him, I mean, it was some like queen end game, like I had 15 versus 5 and I almost lost that on time, so I mean, I'm pretty sure he would have succeeded. I mean, maybe I should have. I mean, I just wasn't happy with my play, like even if I had won this game, okay, I mean, understand, it's better to win than not, but like, I think I should have like, I mean, maybe not won because it's not like I was winning, but like, should have pressed, like, I mean, do it over the board, to be honest, yeah, because like, I mean, yeah, I mean, he's a bit slow at times, but like, I mean, because I guess he's relying on his speed, but it's like, probably doesn't make that much sense, like, from his viewpoint, but I mean, again, it was enough for me, so. Look, it's a brutal format, but also a wonderful tournament here at the Esports World Cup. Maybe reflect on your time here overall and what the tournament has been like for you. Yeah, I mean, the tournament is nicely organized, obviously. I don't think I played particularly well. I mean, the first match was quite good quality, I mean, in terms of my play, but I mean, the last 4 rounds, I mean, 2 matches against Nadirberg and today were pretty bad, I think, and like, I don't know what didn't work out, but I mean, it's, you know, sometimes you are just
I mean, for instance, when I played Chess.com Open, I mean, I didn't do like anything in like special in particular, and I got super high. And here, I mean, I just didn't succeed. So like it happens, I guess. It does indeed. And look, a lot of us, myself included, we're looking forward to seeing you come back bigger and stronger, and we can't wait to see you in action again soon. So thank you very much. Thanks. பார்த்தோம் அவரோட இன்டர்வியூ பார்த்தோம். ஒரு 1500 ஐமீன் மட்டும் தான் எனக்கு கேட்டுச்சு. மற்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்னார் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக விளையாடினேன். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சொல்கிறாங்க நிஹால் கூட விளையாடுற எல்லாருமே அவர் ஒரு மாதிரி புல்லட்டு மாதிரி விளையாடுறாரு, அவர் ஸ்பீடை வந்து மேட்ச் பண்ண முடியலன்னு சொன்னார். அதையும் தாண்டி அவர் ஐமீன் 1500 சொன்னார். பற்றி வேற என்ன உங்களுக்கு அவர் சொன்னது புரிஞ்சுதா? ஆக்சுவலி வந்து அவருடைய மிஸ்டேக்ஸை வந்து என்ன வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாரு, அண்ட் ஆப்போனன்ட் எப்படி நம்ம என்ன அவுட் பிளே பண்ணாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு. அவ்வளோதான், மற்றபடி பெருசாக எதுவுமே அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணிக்கல. அண்ட் அவர் பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணும். அண்ட் அப்கமிங் இதில் வந்து அவர் கொஞ்சம் இது பண்ணணும். ஏன்னா அவங்களாம் கிளாசிக்கல் செஸ் விளையாடுறவங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த இஸ்போர்ட்ஸ்ன்றது வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் யூ நீட் டு பி ஃபாஸ்ட், மூவ் ரொம்ப ஃபாஸ்டராக இருக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவர் தெளிவாக சொன்னார். ஸோ மேபி அதில் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அவர் லைக் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த டைமிங் அண்ட் ஹி மிஸ்ட் இட் அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இஸ் அவுட் ஆஃப் த ஈவெண்ட். ஆக்சுவலி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் அவுட் ஆகியிருக்காரு. அண்ட் அடுத்தடுத்த மேட்சஸ்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கணும் சார். ஸோ அடுத்த மேட்ச் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் துவங்கிடும். பிளேயர் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்மளுக்கு வரும். ஸோ பிளேயர்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தயாராகிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அண்ட் ஏன்னா வந்து ரொம்ப க்ரூஷியலான ஒரு மேட்சஸ் இதுக்கப்புறம். ஏன்னா வின்னிங் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளே ஆஃப்ஸ் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பிளேயர் நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக பிளே ஆஃப்க்கு குவாலிஃபை ஆகியிருந்தாங்க. மேக்னஸ் கால்சன் மற்றும் சென்ற வருடத்தின் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன் அண்ட் சாம்பியன்ஸ் 2 பேருமே வந்து டைரெக்டாக பிளே ஆஃப்க்கு போயிட்டாங்க நேற்று விளையாடி. ஓகேங்களா, இன்னைக்கு வந்து மற்ற எல்லாருமே வந்து 1 by 1 விளையாடி போயிட்டு இருக்காங்க. மூணாவதா போனது நம்ம நிஹால். எஸ், நிஹால் ஷெரீன் போயிருக்கிறாரு. அந்த 5 ஸ்லாட் ஸோ ஒன்னொன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதுவுமே நம்ம பார்க்குறோம். அண்ட் நாளைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குரூஷியலான டே சார். நாளைக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப குரூஷியலான டே. எனக்கு புரியுது உங்களுடைய ஃபீலிங்ஸு, எங்கே மிஸ் அவுட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. எஸ் நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரபரப்பாக இருக்கும். ஏன்னா இன்னையோட நாளைக்கு நம்ம ஒரு மூவ் அவங்க மிஸ்டேக்காக வச்சாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேம் முடிகிற அளவுக்கு ஆப்போனன்ட்ஸ் இருப்பாங்க. 2 பேருமே வந்து அவுட் ப்ளே பண்ணக்கூடிய பிளேயர்ஸ் தான் எல்லாரும் நாளைக்கு விளையாடுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நாம் லாஸ்ட்டாக கமெண்ட்ரி பண்ணதில் ஆண்ட்ரே அவர் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் தான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக விளையாடி எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கான டேயில் மேட்ச்சு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3rd ரவுண்ட் வரைக்கும் போச்சு. அதில் நிஹால் வின் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் மேட்சும் அவர் வின் பண்ணார். ஸோ இந்த மேட்ச் 2 ரவுண்ட்லேயே முடியுமா? 2 மேட்ச்சில் முடியுமா, இல்லை 3rd மேட்ச் வரைக்கும் போகுமா? வாதி ஐ திங்க் ஆர்மகடனுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் குறைவு தான். கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே வந்து முடிஞ்சிடும். பட் ஆக்சுவலி நான் இந்த மேட்சை தாண்டி நெக்ஸ்ட் மேட்சுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மேட்ச் நம்ம பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்ஸோட மேட்ச் வந்து நடக்க போகுது. அது வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஆட்டமாக இருக்கும். அதுவுமே வந்து ஒரு கீ பிளேயர் அவருமே. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பிளேயர். ஸோ இப்போ வர எல்லா மேட்சுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். எஸ், டூ ஆர் டை தான். வின் பண்ணா டோர்னமெண்ட்ல இருக்கலாம், இல்லனா நம்ம இல்லையா வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். வீட்டுக்கு இல்ல, அந்த வீட்டுக்கு போறது கூட பரவாயில்லப்பா. அந்த கீயை எடுத்துட்டு போயிட்டு கீயை உடைச்சி கிரஷ் பண்ணி, இந்த ஐடியா யாரு கொண்டு வருதுன்னு தெரியல. எங்கேயாச்சும் ஒன்னொன்னா உடைக்கிறாங்க. நேற்று ஒருத்தவங்க எல்லாம் 40 கீ, ஐ மீன் 10 கீ உடைச்சாங்க. கிட்டத்தட்ட 40 பேரோட எமோஷன்ஸ் அது பார்த்தோம் நம்ம பப்ஜியில். எஸ், ஸோ எல்லா கேம்ஸுக்குமே வந்து நிறைய லைக் எந்த கேம்ஸாக இருந்தாலும் அவுட் ஆகுறீங்களா, ஹேவ் டு பிரேக் த கீஸ் நோ மேட்டர் வாட். ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய இம்பார்ட்டண்ட்டான ஈவெண்ட்ஸுமே ஒரு சைடு நடக்க போகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய கிளாஷ் இஸ் பிட்வீன் அர்ஜுன் எரிகேசி. நம்ம நம்மள்கிட்ட சொன்னோம் அவர் நேற்று என்ன மாதிரியான ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினாருன்ட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக ஐம் ரூட்டிங் ஃபார் அர்ஜுன் எரிகேசி. இன்னைக்கு கண்டிப்பாக அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணி பிளே ஆஃபுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படின்றது மிக 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 அதிகம்.
அவருடைய ஹார்ட் ரேட் நீங்க பார்க்கணும் சார். அர்ஜுன் எரிகேசினுடைய ஹார்ட் ரேட். ஓகே பாப்போம் அவரோட ஹார்ட் 50 60 தான் இருக்கும். அவருக்கு நிஜமா ஹார்ட் ரேட் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். 50 60லாம் வந்தா நார்மலே கிடையாது, ரொம்ப லோ ஆச்சு. அந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஆமா பயங்கர காமா, அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ரெஷருமே இல்லாம, அதெல்லாம் வந்து பல வருஷம் பிராக்டிஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். ஆக்சுவலி வந்து நம்ம நிரஞ்சன் நேத்தி சொன்னாரு, அவர் பல வருஷம் அவருடைய பிராக்டிஸு, அவர் வந்து ஃபோக்கஸ்ஸு, தியானம் பண்ணுவாராம், நிறைய மெடிடேஷன் பண்ணுவாராம். ஸோ அடுத்த மேட்ச் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தோம், மேட்சுக்குள்ளாரையே நேராக போகிறோம், வாங்க போயிடலாம். Time for our next qualifying match. On one side, we have Pranesh, who is only 19 years of age and making his first appearance here at the Esports World Cup. With youth, talent, and fearlessness, he is looking to take it all the way. And his opponent, he was 4th last year and he is looking to do even better this year. Has been knocked down yesterday that lower bracket, but now it's all in his hands as we are about to kick off the second decider match of the day. Let's get ready for Pranesh versus Arjun Erigaisi. ஷார்க் சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன ஒரு ஆட்டம். அங்க ப்ரெடிக்ஷன் அர்ஜுன் எரிகேசிக்கு கிட்டத்தட்ட 82% கொடுத்திருக்காங்க. அது அவருடைய இதை கொடுத்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் அவருடைய பவர் பேக், அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ், 2 இந்தியர்கள் போட போற ஒரு ஆட்டம் இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். ஆக்சுவலி வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே செஸ்னாலே இந்தியா தான். ஆக்சுவலி நிறைய அண்ட் அதை தாண்டி கிட்டத்தட்ட பிரணேஷ்ன்றவரு சென்னை பையன். எஸ், தமிழ்நாட்டுல இருக்க அந்த சைடுல தமிழ்நாட்டு பையன். அவர் வந்து நம்ம இப்ப ஏன் இன்னைக்கு தமிழ்ல காஸ்டிங் நடக்குது, தமிழ்நாட்டை வந்து நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து குவாலிஃபை ஆகி விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதுனால தானே வந்து இந்திய அளவில் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு இது ஒரு தமிழ்ல காஸ்டிங் வந்து வைக்கிறாங்க. எஸ், நாளைக்கு இதுவே மற்ற போட்டிகளிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் ஆட்கள் வந்து போறாங்க அப்படின்றப்ப கண்டிப்பா ஒண்ணுமே இதா இருக்குமே. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐபியோடைய ஒரு பொம்மை நம்ம பார்க்கணும், ராக்கெட் லக்கிக்கு வச்சிருக்கிறாங்க, ராக்கெட்டுக்கு வச்சிருந்தாரு. ஸோ ஒரு பக்கம் 8-bit மர்சியை பார்க்குறோம் நம்ம, ஒரு மர்சி வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிறாரு. ஸோ ஒட்டுமொத்த சோல் டக்குல இருந்து எல்லாருமே வந்து அந்த சைட்ல இருந்து அவங்க டீம்மேட்ஸை சப்போர்ட் பண்றாங்க. பட் அர்ஜுன் எரிகேசி யார் வேணாலும் வாங்கப்பா, நான் என் கேம் ஆடுவேன் அப்படின்ற ஒரு முழு கண்ணோட்டத்தில் இந்த ஆட்டத்தை வந்து துவங்க போறாரு. ஜாலியா உட்காந்துட்டு இருக்காரு, யார் யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஓகே, சீக்கிரமா ஆரம்பிச்சு அவர் பக்காவா ஹெட்செட்லாம் போட்டு உட்காந்துட்டாரு. நாய்ஸ் கேன்சலேஷனா? ஆமா, நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் உள்ள இன்னியர் ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டிருக்காரு. எதுக்கு அது போட்டிருக்காரு இல்ல, மேபி காம்ஸ் எதனா வரும் போல அவருக்கு. காம்ஸ்ல சைடுல இருந்து சத்தம் கூட வராது, பின் டிராப் சைலண்டா இருப்பாங்க. அண்ட் அதை தாண்டி அவங்களுக்கு எந்த நாய்ஸுமே வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவங்க வந்து இவ்வளோ மெஷர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிப்பாங்க சார். எஸ், அவங்க காதுக்கு எந்த ஒரு நாய்ஸும் வராது, ஏன்னா ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டா விளையாடணும் அப்படின்றது. ஒரு சின்ன சவுண்டு கூட அவங்கள பயங்கர டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷன், அவங்களுக்கு டபுள் லேயர் ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி ஆல்ரெடி இன்னியரில் போடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓவர் ஹெட்டு பார்க்கலாம் கைஸ். எப்படி இருக்குன்னா, இந்த ப்ரெடிக்ஷனை பார்த்தாருன்னா பிரனேஷ் அவர் டிமோட்டிவேட் ஆகிடுவார். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் தான் இவங்க போட்டிருக்காங்க. அதாவது ஒரு எண்டிங்கில் வரும்போது பப்ஜி மொபைல் வேர்ல்டு கப், சாரி ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு கப்போட எண்டிங்கில் வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் இருக்குது. 82-18 இது எப்படி போய் முடிய போகுதுன்னு தெரியல. காமாக தான் இருக்காரு, பார்க்கலாம். ஹார்ட் ரேட் வந்து பார்க்கறதுக்காண்டி தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அர்ஜுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு, பிரனேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கு. ஸோ ஆக்சுவலி இது 2 மேட்ச்னால 2 பேருக்கு ஒரு சைடு வரும். ஸோ அதனால தான் எப்படின்னு நினைக்கிறேன். எஸ், பார்க்குறோம் 104 131 வேகமாக நடக்குது. நீங்கள் எல்லாரும் 2x பார்க்குறதா நினச்சிக்காதீங்க. உங்கள் கேமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வேகமாக தான் விளையாடுறாங்களா கேட்டால் இப்போ லைட்டாக ஸ்லோவாக இருக்காங்க கைஸ். ரொம்ப பொறுமையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டத்தை துவங்கியிருக்காங்க. 3 பாயிண்ட்ஸு அண்ட் அதுக்கப்புறம் 2 பேருமே அவங்களுடைய நைட்டை வந்து எஃப் சைட்லேருந்து மூவ் பண்ணியிருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. 2 பேரும் F3 அண்ட் F6 வந்து அவங்களுடைய நைட்டை பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. குவீன் அவுட்டு C7 இருந்து இவரு மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் மூவ் பண்ணியிருக்காரு, ஒரு கிரவுண்ட் வந்து மூவ் பண்ணியிருக்காரு, கிங்கை மூவ் பண்ணிட்டாரு. அண்ட் அங்கே வந்து டேரக்ட் ஒரு அட்டாக்கு அண்ட் அவருடைய பான் ஒரு ஸ்டெப்பு கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு. ஒரு பானை வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அர்ஜுன் இந்த இடத்துல. அண்ட் பிரனேஷ் என்ன பண்ண போறாரு? பிரனேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்திருக்காரு. ஸோ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, கண்ணத்தில் வச்சு பொறுமையாக ஓகே யோசிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி. இங்கே அர்ஜுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமாக தான் இருக்கார். ஸோ அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பானை எடுத்தார், அகைன் ஒரு பானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டுருக்காரு.
2 பான் வந்து இப்போதைக்கு யார் எடுத்திருக்காருன்னா நம்ம பிரணேஷ், ஒரு பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் எடுத்திருக்காரு. யோசிக்கிறாங்க, ஓகே என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு. ஆக்சுவலி இப்போ ஒரு நைட்டை வச்சு எடுத்தாலும் நைட்டு சாக்ரிஃபைஸ் ஆகும். எஸ் இருந்தாலுமே பண்ணுறாரு. எடுக்க மாட்டார். அது நைட் டு நைட் சாக்ரிஃபைஸ் தானே, அதனால அது அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதனால அவங்க வந்து ரிஸ்க் எடுப்பாங்க சில விஷயத்துல. இப்போ அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பிஷப் டு நைட்டை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்றதே நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அவர் வந்து ஒரு பிஷப் ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காரு. அண்ட் அர்ஜுன் என்ன பண்ண போறாரு, ஸ்லோவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமை ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜில் வந்து பிரணேஷ் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அர்ஜுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்னஸோட இருக்கிறாரு. இனிஷியலா ஆட்ட ஆரம்பத்துல வந்து 100 இருந்தது. அது பாத்தீங்களா, மத்தவங்களுக்கெல்லாம் ஏறும், அவருக்கு மட்டும் ரிவர்ஸ்ல போகுது. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஸ்டார்டிங்ல ஒரு 100 இருந்தாரு, அதுக்கப்புறம் அது 70 ஆயிட்டு இப்ப 60 கிட்டே காம் ஆயிட்டாரு. ஆமா காம் ஆயிட்டாரு. அதாவது எல்லாரும் செஸ் விளையாண்டா தான் ப்ரெஷர் ஆவாங்க, டென்ஷன் ஆவாங்க. இவர் செஸ் விளையாண்டா தான் காமா இருப்பாரு போல. நார்மல் டைம்ல நார்மலா தான் இருப்பாரு. இவர்கிட்ட எதனா நம்ம சைன் வாங்கணும்னா செஸ் விளையாடும் போது தான் போனோம், அப்படியே போட்டு கொடுத்துருவாரு நம்மளுக்கு சைன். டென்ஷன் ஆகும். ஸோ இந்தியாவுடைய ஒரு தலை சிறந்த வீரர் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சும்மாவா சார் என்ன சொல்றீங்க? கரெக்ட். அதுவும் செஸ் எல்லாம் பிரெய்னி கேம். ஸோ அந்த கேமில் இவ்வளோ காமாக விளாட்றதுன்றதெல்லாம் பெரிய விஷயம். பட் ஆனால் இவரை எனக்கு என்னன்னா, இவரை அந்த நம்ம பிஜிஎம்ல லாஸ்ட் ஜோனில் எடுத்துகிட்டு வந்து விடணும். அப்பயும் ஒரு ஹார்ட் ரேட்டு இப்படியே இருந்துச்சுன்னா உண்மையாலே ஒரு காமான பர்சன் தான். ஸோ ஒரு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசல் மூவ் பண்ணார் நம்ம பிரணேஷ். அகைன் இவர் இந்த கிங்கை ஓப்பன் பண்ணார், ரூக்கை ஓப்பன் பண்ணார். மேபி இப்போ ரூக்கை வச்சு அவர் அந்த பிஷப்பை அடிக்கலாம். அதுக்குள்ளே இப்போ பிரணேஷ் அதை மாற்றிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பிஷப்பை. ஓகே இல்லை சாரி, அங்கே குயினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் அட்டாக்குக்கு சரியாக பேக்கப் வச்சுருக்காரு. ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மூவ் அப்படின்ற மாதிரி அனாலிசிஸில் காமிச்சாங்க முன்னாடியே. பட் அதுக்குள்ளே இவங்க வேகமாக நடத்திட்டாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில் பிட் மிஸ்டேக்கா லிட்டில் பிட் பிளண்டரா அப்படின்றது தான் கேள்விக்குறியா வந்திருக்கு. பிளண்டிங்ல ஒரு ஒரு மூவ் மிஸ்டேக் தான். ஏன்னா நிறைய இன்னும் அட்வான்ஸ்டு மூவ் இருக்கிறப்ப இந்த மூவ் எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேள்வி. ஓகே ஒரு நைட் அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டருக்கு கொண்டு வந்துட்டாரு. ஸோ இன்னும் ஒரு 2 வாட்டி அப்படியே மேலே கொண்டு போவார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் பார்த்தோன்னா எல்லாருமே அவங்களோட கிங்கை ஒரு கார்னரில் வச்சு தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கைஸ். கிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனாக வைக்கல, ஒரு மாதிரி ஒரு கார்னரே வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. 2 பேரும் கேஷல் மூவும் பண்ணாங்க. ஸோ இவர் அவரோட ரூக்கையும் சென்டர் பண்ணிட்டாரு. பட் இவரோட குயினுக்கு பார்க்குறோம், அர்ஜுனோட குயினுக்கு முன்னாடி ஒரு பிஷப்பு, ஒரு பான், ஒரு நைட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. பேக்கப்புக்கு 2 ரூக்கு இருக்குது. ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் அங்கேருந்து குயினை வச்சு கிங் அடிப்பாரா, பானை அடித்தாருன்னா கிங்கு வந்து அவரோட குயினை தூக்கிடும். ஸோ எதனால் என்ன ஒரு மாதிரி மூவ்னு தெரில. பிரணேஷ் கண்ணை மூடி தியானத்துக்கே போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். தியானத்துக்கு போல அவர் வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கு போயிருக்காரு. 48 நார்மலா இருக்காருன்னு இவர் யாருன்னா டாக்டர் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்கப்பா. இவரு என்னப்பா 48 49ல எப்படிப்பா ஒரு மனுஷனோட ஹார்ட் நார்மலா கேட்டாலே 72 60 தான் சொல்லுவாங்க. ஆமா, ஆனா இதெல்லாம் வந்து ஒரு லெஜெண்டரி இல்ல. ஆக்சுவலி அவருடைய ஹார்ட் ரேட் கொஞ்சம் ஏறுது சார், அதை நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் திங்கிங்ல இருக்காரு. ஒரு வாவ் மூவ் கொடுத்துருக்காரு, அதுக்கு காரணம் அவர் அங்க ஹார்ட் ரேட் ஏறதுக்கான காரணம் இங்க பிரணேஷ் வந்து வாவ் மூவ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அண்ட் பிரணேஷ் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு பிளானிங்ல வந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ இந்த இடத்துல அர்ஜுன் என்ன பண்ண போறாரு, ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு அப்பர் ஹேண்டே பிரணேஷ் வச்சிருக்காரு. பிரணேஷ் முனிரத்னம் ஒரு காமன் கம்போஸ்ட், நம்ம சென்னை பையன் காமன் கம்போஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணை மூடி யோசித்து கொண்டிருக்கிறான். இன்னொரு சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் எரிகேசி, தெலுங்கானாவை சேர்ந்த ஆட்டக்காரர், ஒரு இளம் வயதிலேயே கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனாரு. ஒரு 19 வயசு பிரணேஷுக்கும் 22 வயசு அர்ஜுன் எரிகேசிக்கும் ஒரு ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு கப்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆட்டம். யார் வின் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த சுற்றுக்கு, அதாவது பிளே ஆஃப்க்கு குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒருத்தர் இவர் அடிச்ச உடனே அடுத்த செகண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூக் வச்சு ஒரு அட்டாக் போட்டாரு. ஓகே இப்போ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குயினை மூவ் பண்ணி தான் ஆகணும். அற்புதமான ஒரு மூவ் வந்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ அவர் அந்த குயினை மூவ் பண்ணியே ஆக வேண்டும். அண்ட் ஆல்சோ 54க்கே போயிட்டாரு. ஓகே என்ன நடக்க போகுது, இவருக்கு இல்லை ஒரு 6 நிமிஷம், இவர்கிட்ட ஒரு 7 நிமிஷம். ஆக்சுவலி பிரணேஷ் நிறைய டைம் வச்சிருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயினை பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரு. ஓகே நம்ம டிஃபென்ஸே ஆடலாம் அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ என்ன பண்ண போகிறாரு நம்ம அர்ஜுன்? 56 ஹார்ட் ரேட்லாம் நான் இது கனவா இல்லை என்னன்னு தெரியல கைஸ். ஆனால் வாத்தி உண்மைதான் சொல்கிறாரு.
இப்படிதான் இருப்பாரு இவரு. கனவா இல்ல நிஜமா அப்படின்ற மாதிரி ஆமா. பாக்குறீங்க. நீங்க 48 எல்லாம் பார்த்தோம். இப்ப ஆக்சுவலி வந்து அவர் கொஞ்சம் ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலைக்கு போனனால 60 இருக்காரு. இது வந்து அப்படி கொஞ்சம் அப்படி இருக்காரு. இல்ல அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க சார். எஸ். ஆக்சுவலி இவங்க எப்போ அந்த கேமை வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ஒரு 2 மூவ்லயே தெரிஞ்சிடும் போல. ஒரு 2 மூவ்ல டம்மு டம்முன்னு அட்டாக் பண்ணிட்டாங்கன்னா செஸ்ஸில் ஆப்போனண்ட் மிஸ்டேக் பண்ணுறதுனால நம்ம வின் பண்ணுவோமா, இல்லை நம்ம நல்லா விளையாடுறதுனால வின் பண்ணுவோமா அப்படின்றது எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனு. பட் பார்க்குறோம் 2 பேரோட ராஜாவும் ஒரு மூலையில் இருக்கிறதுனால யாராலுமே இப்போ செக் வைக்க முடியாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு அடிச்சுக்க தான் பார்ப்பாங்க. பட் 2 பேருமே இப்போ பொறுமையாக டிஃபென்ஸ் தான் ஆடுறாங்க. ஸோ அர்ஜுன் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 நைட்டு அர்ஜுன் தூக்கிட்டாரு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஷப் ஒரு நைட்டை வந்து தூக்கியிருக்காரு. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிஷப்பை நவுத்தணும். அப்படி இல்லையா, ஓகே இது என்ன மூவ் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய மூவ் இருக்குது, நீங்கள் ஏன் இந்த மூவை வச்சிங்க அர்ஜுன் அப்படின்ற மாதிரி செஸ் இவங்ககிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க. இதுக்கு பதிலும் அவங்களே சொல்லிடுவாங்க என்னென்ன மூவ் இருக்குன்னு. ஆனா அதெல்லாமே அவங்களுக்கு ஷோ ஆகுது சார். நம்மளுக்கான மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஷோ ஆகும். ஸோ அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க முடிகிறோம். அகைன் அண்ட் அகைன் பிரணேஷ் கிட்ட இருந்து ஒரு வாவான ஒரு மூவ் வருது. விச் மீன்ஸ் அங்கே அனாலிசிஸ் போர்டில் நம்மளுக்கு என்ன குடிக்கிறதோ அதில் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு மூவ் தான் வந்து அவங்களும் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஒரு அட்வான்டேஜாகவே போயிட்டு இருக்கு சார். இப்போ அந்த பிஷப்பை வந்து ரூக்கை வச்சு எடுக்கலாம். அப்படி எடுத்தாருன்னா நெக்ஸ்ட் அவர் பானை வச்சு இவரோட ரூக்கை எடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. ஓகே இது ஏன் வாவுமோ அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க பாருங்க. இவர் வந்து இப்போ இதை எடுத்தாருன்னா அந்த பானை வச்சு அந்த பிஷப்பை எடுத்தாருன்னா இவருக்கு குயின் ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ அதனால அப்புறம் ரூக்கை வச்சு அந்த குயினை ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணிடுவார். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதை வச்சுருக்காரு. அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிப்பாயை முன்னாடி நவுத்திட்டாரு. சிம்பிளான ஒரு மூவ் தான் பண்ணியிருக்காரு. டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 மினிட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனுக்கு இருக்குது. ஆனால் 69 ஹார்ட் ரேட்டு. பட் இவருக்கு 7 நிமிஷம் இருக்குது. இவருக்கு ஹார்ட் ரேட்டு ஏறுது. இவருக்கு பிரணேஷ் இவர் தான் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி யோசிச்சு விளையாடுறாரு. கண்ணெல்லாம் பிளிங்க் பண்ணி யோசிக்கிறாரு. நீங்கள் நினைப்பீங்க 2 பேரும் ஸ்டக் ஆகிட்டாங்களா ஃபேஸ் கேமில் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அவ்வளோ உன்னிப்பாக யோசிக்கிறாங்க கைஸ். கவனத்தை சிதற அடிக்காமல் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே என்ன அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாவ் மூவ் வச்சுருக்காரு. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறப்ப அர்ஜுனுக்கு டைமிங் நிறையா வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஒரு 2 நிமிடம் வந்து ஹெட்டாக இருக்காரு பிரணேஷ் இந்த ஆட்டத்தில். அண்ட் பிரணேஷுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பக்கம் திசை திருப்பியிருக்காரு. 82% ப்ரெடிக்ஷன் வந்து அர்ஜுன் எரிகேசிக்கு ஃபேவரா இருந்துச்சு நம்ம பார்த்தோம் சார். ஆனா பிரணேஷ் அதை உடைச்சிட்டு வந்திருக்கிறாரு. which is something great. இந்த இடத்துல மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரணேஷ் தான். ஸோ பிரணேஷ் இதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு தவறுதலும் இல்லாமல் குயிக் மூவ்ஸ் சிலது கொடுக்குறாரு அப்படின்ற பட்சத்தை கண்டிப்பான முறையில் ஒரு பான்லேயே டக்குன்னு ஒரு 4 காயினை வந்து காணாமல் போயிடுச்சு. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் இவங்க பொறுமையாக இருந்ததுக்கான ஒரு காரணம். அர்ஜுன் அவரோட பான்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே எடுத்துகிட்டு போனார். இன்னும் அந்த ரூக்கை மட்டும் பிரணேஷ் நவுத்துனாருன்னா இந்த பானை எடுத்துகிட்டு போய் குயின் பண்ணுவார்னு சொல்லும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானையை அவர் எலிமினேட் பண்ணி விட்டாருன்னே சொல்லலாம். ஸோ என்ன நடக்க போகுது பார்க்க வரோம். இவர் கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ரூக் ஒரு குயின் இருக்குது. ஆனால் அர்ஜுன் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூக் ஒரு நைட்டு ஒரு குயின் இருக்குது கைஸ். ஆக்சுவலி இப்போதைக்கு பிரணேஷ் தான் கொஞ்சம் லீடில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. வின் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்ஸும் பிரணேஷ் கிட்ட தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன். எஸ், அங்கேருந்து ரூக்கை வச்சு குயினை அட்டாக் பண்ண பார்க்குறாரு. இவர் குயினை வச்சு ரூக்கை அட்டாக் பண்ணாருன்னா அவரோட குயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட குயினை தூக்கிடும். ஸோ அதனால் இப்போ இந்த குயினை ஜஸ்ட் நவுத்துறது தான் இவருக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இல்லை ஆக்சுவலி வந்து அக்ரெசிவாக இதுக்கப்புறம் பிரணேஷ் போவார். பட் அர்ஜுனுடைய இடத்துல இருந்து நம்ம பார்க்குறப்ப அது அக்ரெசிவ் மூவ்க்கான வாய்ப்புகள் இல்லை சார். எஸ், அவர் ஒரு டிஃபென்சிவான ஒரு மூவுக்கு போகிறாரு. இந்த மேட்ச்சை நம்ம கையை விட்டு போக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. அதை இதுக்கப்புறம் எப்படி மேட்சை ட்ராவாக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முனைப்பில் இருக்கார். எஸ், இதுக்கப்புறம் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியாது, ஓகே ட்ராவாச்சு ஆக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஆப்போனண்டோட அடி எல்லாத்தையுமே தடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஸோ இப்போ பிரணேஷ் விளாடணும். அண்ட் ஆல்சோ அர்ஜுன் கிட்ட டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது. பிரணேஷ் வந்து ஒரு 5:30 மினிட்ஸ் வச்சுருக்காரு. ஸோ பொறுமையாக யோசிக்கிறாரு. ஓகே நம்மளுக்கு டைம் இருக்குது, நம்ம பொறுமையாக யோசித்து பெஸ்ட்டு மூவாக வைப்போம், அப்படியே உலகமே ஷாக் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு மூவ் வைப்பார் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சிப்பாயை மட்டும் எடுத்து முன்னாடி வச்சுட்டாருன்னா அவ்வளோதான், நான் காண்டாயிருவேன் கைஸ். ஸோ இவர் எஸ் குயின் எடுத்து அட்டாக் பண்ணுறாரு. உடனே
அர்ஜுன் யோசிச்சிட்டாரு. ஓகே, என்ன இதுதான் மாதிரியான, ஏன்னா அவருக்கு டைம் கிடையாது ஆக்சுவலி. எஸ். அடுத்தடுத்தான அவருடைய மூவ்ஸ் என்ன அப்படின்றத தெளிவா இருக்காது தயாரா. ஸோ கிங் இன் ஆக்ஷன் ரைட் நவ். குயின் டு குயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. அது அப்படியே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் 2 பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நானும் பார்க்குற கேம்ல எல்லாம் குயின் தான் பெரிய ஆள் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா குயின் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேட் பண்ண விட்டுறாங்க கைஸ். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் குயினை வச்சு தான் நல்லா விளையாடுவாங்க. பட் ஆனால் இங்கே எல்லாருமே குயினை ஒரு பொருட்டாவே மதிக்கிறது இல்லை. ஓகே, ஒரு குயினுக்கு ஒரு குயின் போதுன்னா கொடுத்துருவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் விளையாடுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இவங்க பிஷப் மேலே ஃபோக்கஸாக இருக்காங்க. யாரும் ஒருத்தவங்க பிஷப் வச்சுருக்காங்க. பட் அர்ஜுன் கிட்ட ஒரே ஒரு ரூக்கு ஒரு நைட்டு, அப்புறம் 2 ரூக்கு ஒரு நைட். ஆக்சுவலி 2 பேரும் ஈக்குவலாக தான் இப்போதைக்கு இருக்காங்க அப்படின்னு தோணுது வாத்தியார். ரெண்டு பேருமே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஈக்குவலான ஒரு பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க. அண்ட் என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஆட்டம் பிரணேஷின் வசம் அதிகமாக மாறிவிட்டது. அர்ஜுன் என்ன பண்ண போறாருன்றத கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கணும். ஆனால் அவர் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் இருக்காரு. ஆனால் எப்படி பிரணேஷ் அதை வந்து இன்னும் என்ன சொல்றது சார், அவர் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாருன்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா 2 பேருக்கிட்டையும் ஈக்குவலாக ரூக்ஸ் இருக்கு. ஒருத்தர்கிட்ட பிஷப் அண்ட் நைட்டு, அண்ட் அவர்கிட்ட 5 பான்களும் இவரிடம் 4 பான்களும். ஒரு வஸ்டான ஒரு பிளண்டர் மூவ் பண்ணியிருக்காரு. அது அர்ஜுன் கிட்ட ஒன்ஸ் அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரம் இல்லாத காரணத்தினால் கூட இருக்கலாம். பட் இனஃப் டைம் இருக்கு. ஒரு 1.5 நிமிஷம் ஹெட்டா வச்சிருக்காரு. பட் ஸ்டில் இன்னும் அந்த லாஸ்ட் இதுக்கு வரல. பேக் டு பேக் அர்ஜுன் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து ஒரு பிளண்டர்ஸ் வருது. ஆனா அந்த பிளண்டர்ஸ் எல்லாம் அவரை வந்து கம்ஃபர்டபுளா கொண்டு வந்து அவருடைய ரேட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஈக்குவல் ஸ்டெபிளைஸ் ஆக்கியிருக்கு ஒரு பக்கம். ஸோ கேம் எய்தர் வே அப்படின்ற ஒரு பட்சத்துக்கு வந்திருக்கும் சார். எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் அந்த ரூக் அட்டாக் பண்ண போறாரு நைட்டு எடுத்துட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மூவ்ல அந்த பானுக்கு முன்னாடி வச்சாருன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் ரூக்கை நகர்த்தி தான் ஆகணும். அந்த டைம்ல இவர் வந்து இந்த பிஷப்பை எடுப்பாரு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறாரு பிரணேஷ், அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ரூக் அங்கேருந்து எடுக்கணும். அவர் எங்கே எடுத்தாலுமே அவரோட பிஷப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா, இல்லைனா ரூக்கை ஜஸ்ட் ஒரு எங்கே தெரியுமா, ஒரு டி இல்லை ஈயோட 6ல் சாரி டியோட 5ல மூவ் பண்ணணும். ஸோ அதான் பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி பிஜிஎம் போட்டாலே நம்ம கடைசி நிமிடத்துக்கு வந்துட்டோம்னு அர்த்தம் நினைக்கிறோம். கரெக்டாக சரியா சொன்னீங்க சார். அதாவது அது ஒரு இந்த மாதிரி பிஜிஎம் போட்டால் ஓகே இன்டென்ஸ் சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு வந்து மேட்ச் வந்துடுச்சுன்றது ஒரு அர்த்தம். ஸோ ரூக்குடைய ஒரு மூவ் பார்க்குறோம். E6க்கு வந்திருக்கு. பிரணேஷ் வந்து அர்ஜுன் என்ன பண்ண போறான்றதை பார்ப்போம். நேரம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. பிரணேஷ் தன்னுடைய அடுத்தடுத்த மூவ்ஸ்க்குலாம் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு இப்பயே மைண்ட்ல ரெடியா பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அர்ஜுன் எரிகேசி இந்த மேட்சினுடைய ஃபேவராக இருந்தாலும் அவர் இப்பொழுது நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் காலதாமதமாக இருக்கிறார். பிரணேஷ் அதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணி அவருடைய மூவ்ஸை கொடுப்பாரா அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். வெரி காம், 2 பேருமே காம் அண்ட் கம்போஸ்டா தான் விளையாடுறாங்க. பெருசா அவங்களுடைய ஹார்ட் ரேட் அப்படின்றது ஏறவும் இல்லை இறங்கவும் இல்லை. நல்லா அழகா மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஆனா அர்ஜுனுடைய ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு அந்த ஹார்ட் ரேட் நினைச்ச மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ரூக்கை வந்து தூக்கலாம் அர்ஜுன். சரியான ஒரு செக் வந்துச்சு. ஆமா, கொடுத்துருக்காங்க, மாத்திட்டாரு. இப்போ வந்து அந்த ரூக்கை வந்து தூக்கலாம் அர்ஜுன், ஆனா தூக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். பட் இவரோட நைட்டு போயிடும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். டக்குன்னு யோசிக்காம பிரணேஷ் உடனே செக் வச்சிட்டாரு. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூக்கு போயிடும் அப்படின்றதுனால. இல்ல ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ரூக் டு ரூக் தான் போகுது இப்போ ஆக்சுவலி போனாலுமே. பட் அவருடைய ரூக்கு போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவருடைய பான் அடி வாங்கும். அர்ஜுன் வந்து மூவ் பண்ணணும். அர்ஜுன் எஸ் கிளவர் மூவ் பண்ணியிருக்காரு இந்த இடத்துல. அர்ஜுனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணல. ஆமா, அவருடைய ரூக்கை இங்க சேஃப் கார்ட் பண்ணியிருக்காரு. எஸ், இப்போ ஒரு பானை வந்து அந்த ரூக்ல அடிச்சாலுமே அப்புறம் இவர் ஓகே பேக்கப்க்கு வச்சிருக்காரு ஒரு பிஷப்பை. பட் செக்ல இது வந்து ஒரு நல்ல மூவ். ஐடியா பொறுத்த வரைக்கும் அர்ஜுன் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு பெஸ்ட் மூவ்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பிஷப் லாக் பண்ணியிருக்காரு, ஒரு ரூக் லாக்ல இருக்கு. அட் அ டைம் 2த்தையுமே வந்து எப்படி ரிலைஸ் பண்றதுன்றத பார்க்கணும் அவரு. ஸோ அதுக்கு ஒரே கோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ரூக் ஃப்ரம் E2 டு E6 கொண்டு வரலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு 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 இது போய் தான் ஆக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. மேலேயோ கீழேயோ பிஷப் போனாலும் சரி, இதுல ஒரு லைக் கவுண்டர் கொடுக்குற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு.
இல்ல அவருடைய ரூக்க மூவ் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ராங் மூவ்ஸ். எஸ், அதை தான் பண்ணியிருக்காரு. ரூக்க மூவ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவருடைய நாக் 2 பேரும் மாத்தி தட்டிக்கிட்டாங்க சார். ஸோ ஈக்குவலா போயிடலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் ரூக்கு கீழே இறக்குனது, அதை நம்ம இங்க பார்த்தோம். ஸோ மேட்ச் இதை வந்து டிரால முடியறதுக்கான ஒரு ஆக்சுவலி அர்ஜுன் ரொம்ப டைம்ல இருந்தாரு, நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணாரு. பட் பிரணேஷையும் அந்த டைமுக்கு அவர் இழுத்துட்டு வந்துட்டார் யோசிக்க வச்சு. 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம்ல இப்போ ஈக்குவலா தான் இருக்காங்க. ஏன்னா அர்ஜுனுடைய சில மூவ்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருந்தது. அண்ட் இந்த ஒரு பான் மூவ் வாஸ் சூப்பர் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க விடல ஒரு சைட்ல. அண்ட் இவருடைய பான் இன்னும் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பை ஹெட்டா வச்சிருக்கலாமோ. ஓகே, அவர் ரிஸ்க் எடுக்கல, ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் வச்சிருக்கிறாரு. கரெக்டான ஒரு மூவ் தான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் அடுத்த பான் ஒரு ஸ்டெப் வருது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இதை செக் வச்சிருக்காரு, நோ அதர் கோ. அண்ட் பானை மூவ் பண்றாரு, இதை அவர் ஒரு செக் வைக்கிறாரு, கிங்க கூட்டு வர்றாரு. ஒரு ஸ்டெப்பை பான் முன்னாடி போகுது. அண்ட் அவருடைய ரூக் ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போகுது. அவர் ரூக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப்பை ஹெட்டா வச்சிருக்காரு A8ல. ஒரு காமனான ஒரு கேம் பிளே. நெக்ஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒரு செக்குன்ற ஒரு மூவ்ல இருக்கிறப்ப எஸ் அவர் வந்து ஒரு கிங்கை பியூட்டிஃபுல்லா மூவ் பண்ணி செக்குக்கு பதிலாக இது பண்ணியிருக்காரு. ஸ்லோவா இவர் வந்து அர்ஜுனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பானை வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அண்ட் 2 சைடுமே அவர் பானை மூவ் பண்றாரு. ஓகே, கிங்ல இருந்து ஒரு செக்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் அவருடைய கிங்கையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கே மூவ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஒரு செக் வைப்பாரா, வைக்க மாட்டாரு. எஸ், அவர் வந்து இஸ் ஜஸ்ட் டேக்கிங் டைம் இங்க. அண்ட் கிங்க ஒரு ஸ்டெப் மூவ் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் ஃப்ரண்ட்ல, ஏன் இந்த இடத்துல தள்ளி வச்சாருன்னு தெரியல. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அர்ஜுன் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்டா வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் சார். எஸ், அர்ஜுன் வந்து ஒரு நியூட்ரலைஸ் ஆயிருக்கு, அடிக்கலாம் போறாரு. ஆனா பட் அர்ஜுன் ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு பிளண்டர் மூவ் மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது. இப்பவுமே அவருடைய பான் வந்து நாட் சேஃப் ஆக்சுவலி. ஸோ அங்க ஒரு இது பண்ணலாம், பட் அவர் அங்க மூவ் பண்ணிட்டு வந்தாருன்னா அவருடைய பானை ஃப்ரண்ட்ல போனாரு. ஸோ பானை கொடுத்து பானை அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. எஸ், அந்த பானை வந்து தூக்கி இருக்கிறாரு. ஸோ இப்போ ஒரு செக்கான ஒரு மூவ். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு மாறி மாறி செக் வைப்பார், இல்லை மேலே இருக்க பானை எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் அர்ஜுன். தான் வந்து பார்த்தோன்னா பார்க்குறோம். ஸோ அர்ஜுன் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு, ஓ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி. பட் அர்ஜுனோட இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக முன்னாடி போயிட்டாரு. எஸ், ஸோ 2 பேருமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து சேமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு பானை ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க, ஒரு செக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் கோயிங் டு பி க்ரூஷியல். அவருடைய இதை எல்லாத்தையுமே தட்டுறாரு. அவருடைய கிங்கை மூவே பண்ண முடியாது. அர்ஜுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக விளையாடிட்டு இருக்கிறாருன்னு தான் நினைக்கிறேன். அண்ட் பிரணேஷ் அவருடைய ரூக்கை இப்போ வந்து நவுத்தவே முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்காரு. ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பி a டை ஆக மாற வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார். சான்சஸ் ஏதாவது இருக்கா அர்ஜுனுக்கு? அர்ஜுன் வந்து சேஃப் கார்டு பண்றாரு, அந்த பானை எப்படியாவது மாத்தணும் அப்படின்றதுக்காண்டி கிங்கை வச்சு சேஃப் கார்டு பண்றாரு. ஒரு வாவ் மூவ் ஒன்று வந்திருக்கு. எஸ், இப்போ வந்து என்ன நடக்க போகுது எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்டா டிராவ் ஆயிடுமா, இல்ல பிரணேஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம் லாஸ்ட் 20 இல்ல இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் கிங்க ஒரு ஃப்ரண்ட்ல மூவ் பண்ணி வைக்கிறாரா அப்படின்றதை பார்க்கணும். ஓகே, செக் வச்சிருக்காரு, அவர் ஒரு கிங்க மூவ் பண்றாரு, அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வராரு. அண்ட் இப்போ கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க 2 பேரும். குயின் வந்திருக்கு, ஒரு வாய்ப்பு இவருக்கு. என்ன பண்ண போறாருன்றதை பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் இப்ப கிங் ஃபுல்லா ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காரு பேக் எண்ட்ல. அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே நடக்காது. எஸ், அண்ட் அர்ஜுன் எரிகேசி கிளவர் மூவ் ஷாட். அவர் வந்து செம்மையா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பேக் கொடுத்ததை நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் இந்த மேட்ச் அவர் வின் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூர்லி ஸ்கில்ஸ் தான். நம்ம நினைச்சோம் ஸ்டார்டிங்ல ப்ரெடிக்ஷனை பார்த்து அப்புறம் பிரணேஷ்ல இருந்த பார்த்து ஓகே ஈக்குவலா போகும் அப்படின்னு நினைச்சா அசால்ட்டா கடைசியில அந்த பானை சேஃப் கார்டு பண்ணாரு. கிங்க வச்சு சேஃப் கார்டு பண்ணி ரூக்கை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி குயினை எடுத்துட்டு வந்து அங்க முடிச்சே விட்டாரு. அங்க மச்சாவான ஒரு வின்னே சொல்லலாம். கடைசி ஒரு 30 செகண்ட்ல வின் பண்ணாரு. ஓகே, அவங்க சொன்ன மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன் தான். வாத்தி நீங்க சொன்னீங்க இந்த ப்ரெடிக்ஷனை காட்டுறதை வச்சே நம்ம கெஸ் பண்ணிடலாம், தப்பாவே வராது அப்படின்ன மாதிரி. ஆனா பட் பிரணேஷும் குட்டா தான் விளையாண்டாரு அவ்வளோ நேரம். வந்து பாத்தீங்கன்னா வாவ் கேம் சார். சீரியஸ்லி வாவ், சிம்பிளி வாவ்னு தான் நம்ம சொல்லணும் சார் இந்த இடத்துல. நிஹால் போன மேட்ச் எப்படி அவர் கடைசியா ஒரு வின் பண்ணாரோ அதே மாதிரி அர்ஜுன் எரிகேசியினுடைய ஒரு கேம் பிளேலாம் மிரட்டி விட்டுருச்சு என்னையெல்லாம். அதான் இம்ப்ரெஸ்ட். எஸ், ஒரு பங்கமான ஒரு கேம். ட்ரா தான் ஆகும்னு நினச்சோம். பட் அங்கே பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டு குயின். ஸோ ஒரு அற்புதமான மூவ் தான் வந்து பார்க்குறோம். ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பேசிக்கான மூவ்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருமே அந்த நைட்டை ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க கைஸ். ஓகே, குதிரை தான் ஐ மீன் நைட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம பவர் போல். ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி அட்டாக் பண்ண போயிடுறாங்க.
முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்டாக் பண்ணலான்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச் அர்ஜுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா பண்ணாலே அவர் வின்னு. பட் ஆனால் அவர் எப்படி ஜெயிச்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளே ஆஃப்குள்ளே போயிடுவாரா இல்லை ட்ரா பண்ணி போவாரா அப்படின்றது தான் பார்க்கணும். இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம நல்லா ரியாக்ஷனே கொடுக்காம செஸ் விளாண்டாலே நம்ம வின் பண்ணுவோம். அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் 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 ஃபோக்கஸ். நீங்கள் எங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எண்ணங்களை சிதறடிக்காமல் ஃபோக்கஸ்டாக விளாண்டிங்கனாலே பங்கமாக ஜெயிக்கலாம். பட் ஆனால் இந்த அர்ஜுன் கடைசியாக ஜெயிச்சதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பாசிபிள் மாதிரி தான் இருக்குது. டக்கு 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 டக்குன்னு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சு விட்டாரு. ஸோ அகைன் பார்க்குறோம் நைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் கொண்டு வந்துட்டாரு. ஏன் அப்படின்றது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். பட் இன்னும் கேசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருமே பண்ணல. எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டாக தான் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அர்ஜுன் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமை நிறைய யோசிச்சு விளாட்றாரு. நான் கூட நம்ம ஆண்ட்ரே மாதிரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணி டைம் இல்லாமல் தோப்பாரோன்னு நினச்சேன். பட் பிரணேஷையும் அந்த அளவுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வச்சார், யோசிக்க வச்சார். யோசிக்க வச்சு அந்த இடத்துல கடைசியாக பயங்கரமான விக்ட்ரி. ஸோ இங்கேயும் பார்க்குறோம் முன்னாடி போயிட்டுருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டிஃபென்சிவ் ஆடுற மாதிரி தெரில. எனக்கு தெரிஞ்சு அட்டாக் தான் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம் என்ன நடக்குது. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு. ஸோ ரூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பண்ணிட்டாரு. ஓகே, இதுக்கப்புறம் டம்முன்னு ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு காமா போகும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு டம்முன்னு அடிச்சுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். அதுக்கப்புறம் சலக்குன்னா 2 பேரோட காயின்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேட் ஆகும். ஸோ அர்ஜுன் யோசிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ எதுக்கு இந்த மூவ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கேட்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் நைட்டை பேக் கொண்டு போயிட்டாரு. ஸோ இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட பிஷாப்பையும் பேக் கொண்டு வந்துட்டாரு. ஸோ அகைன் ஐயோ டம்முன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் அடிச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ 2 பேரோட ஒரு பானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. பெருசாக நம்ம பான்னு நம்ம சொல்கிறோம், அதுக்கு சக்தியே இல்லை பவரே இல்லைன்னு. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயினாக மாறிடுச்சு அங்கே. ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேசல் மூவ் பண்ணிட்டாரு. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு அர்ஜுனும் அந்த மூவ் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். எஸ், அவரும் அதே தான் பண்ணியிருக்காரு. ஐ நோ த செஸ், ஐ நோ அர்ஜுன் மைண்ட். நீங்க அவருடைய மைண்ட்ல போய் விளையாடிட்டு இருக்கீங்களா சார்? எஸ் அதுவும் பிரில்லியன்ட் மூவ் இப்போ அவர் கேசல் பண்ணது. அது ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு மூவ் தான். பட் அது கரெக்டான டைம்ல பண்ணனால வேற ஆப்ஷன் இல்ல அப்படின்றப்ப அதை மூவ் பண்றது தான் வந்து ஒரு சூட்சமம் அப்படின்வாங்க. ஏன்னா சிலர் ஸ்டார்டிங்லேயே செட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ வந்து அவர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃப்ரண்ட் பேஸ் செட் பண்றாரு. அர்ஜுனுடைய பிளான் என்ன இந்த மேட்ச்? டிஃபென்சிவா செட் பண்ண. ஹி ஷுடன்ட் மேக் த ஆப்போனன்ட் வின். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப ஹி இஸ் ஜஸ்ட் டேக்கிங் டைம் டு மேக் ஹிஸ் ஏரியா ஸ்ட்ராங். அவர் பாருங்க அப்படியே வந்து கொச்சன்னு சேர்த்து. ஆமா, அங்க ஃபுல்லா அவங்க ராஜாவுக்கு பயங்கர Z+ செக்யூரிட்டியே இருக்கு. ப்ரொடெக்ஷன் Z+ செக்யூரிட்டி போட்டு வச்சிருக்காரு. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராஜாவை ஓரமா வச்சுட்டு இந்த சைட்ல நிறைய எல்லாமே வெரைட்டியா வச்சிருக்காரு. ரூக்கு, குயின், ரூக்கு, பிஷப், அது மாதிரி ஒரு 4-5 வெரைட்டி இருக்கு. பட் நைட்டு மட்டும் அட்டாக்கிங்க்கு ரெடியா இருக்காங்க. பட் ஆனா அவரு நைட்டுக்கு பேக்கப்பும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சிருக்காரு. அவரு கவுண்டருக்கு எல்லாமே ரெடியா வச்சிருக்காரு. ஒரு மாதிரி அடுக்கி வச்சிருக்காருன்னே சொல்லலாம். காயின்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கு போர்டை பார்க்க. ஓகே, இது என்ன மூவ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. பிரணேஷ் எனக்கு தெரிஞ்சு டைம் போகுது. ஓகே, ஒரு மூவ் பண்ணிடுவோம், அதனால பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் அப்படி வந்திருக்கு. ஸோ இவர் இப்போ நைட்டை எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு. இப்போ பிரில்லியண்டான ஒரு மூவா. ஸோ இப்போ இவரோட நைட்டை இவர் சேவ் பண்ணுவாரா இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து அவர் ராஜா கிட்டே செக் வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா பார்க்குறோம். தெரிஞ்சு இப்போ இவரோட ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பான் வந்து இஸ் இன் டேஞ்சர் ரைட் நவ். ஸோ அதுக்கு கவுண்டர் கொடுத்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சைட்லையுமே ரெடி பண்ணுறதுக்கு பிஷப் வச்சிருக்காரு. ஸோ ஹி ஹாஸ் டு சாக்ரிஃபைஸ் ஹிஸ் பான். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழிகள் இருக்கா அப்படின்றதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அண்ட் அதுக்கு வந்து அவர் என்ன பண்றாருன்றதை பார்த்துருக்கோம். அவருடைய குயினை நேராக எடுத்துட்டு போயிட்டு வச்சிருக்கிறாரு. ஸோ அர்ஜுன் இஸ் திங்கிங் வேற ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்ட்டு. இல்லைன்னா அந்த பானை நேராக தூக்கிடலான்னு நினைக்கிறேன் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் பெருசா எதுவுமே ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை. அவருமே வந்து ஒரு பானை தான் தூக்க முடியும். ஏன்னா இவர் ஒரு பான் எடுத்தா அவர் ஒரு பான் எடுக்கிறதுக்கு அங்கே ரெடியா இருக்காரு. ஸோ அந்த ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருக்காரு. நீ இந்த பானை நான் சேஃப்கார்ட் பண்ணல, ஆனால் உன்னுடைய ஒரு பானை நான் வந்து செக் வைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அங்கே ஒரு பானுக்கு ஒரு மூவ் கொடுக்குறாரு. ஆனால் அர்ஜுன் வந்து என்ன பண்றாரு, அவருடைய நைட்டை கொஞ்சம் சேஃப்கார்டு பண்ணியிருக்கிறாரு உள்ள கொண்டு போயிட்டு. இப்போதைக்கு நம்ம அதனால பார்க்க முடியுது. இப்போ 2 பேரோட குயினும் வந்து 2 பேரும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிப்பாங்களா இல்லை என்ன கதை அப்படின்றது? இல்லை குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றதுக்கு இல்லை. அர்ஜுன் கேன் இப்போ பிரணேஷுக்கு வந்து இந்த G5 to G7ல ஒரு பான் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் இருக்கு. அதுவுமே வந்து ஒரு சேஃபான ஒரு மூவ் தான். அந்த மூவ் எடுப்பாரா அப்படின்றதை பார்க்கணும். அண்ட் இவர்கிட்டயுமே வந்து ஒரு பான் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ
மேபி அவர் அந்த மூவை எடுப்பாரா அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அர்ஜுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுட்டாரு. இப்போ பிரணேஷோட மூவ்காண்டி தான் வெயிட்டிங்கு. காமாக தான் இருக்காரு அர்ஜுன். ஓகே, பொறுமையாகவே இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி பிரணேஷ் யோசிச்சு எஸ் பின்னால் வந்துட்டாரு. குயினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ஆடிட்டாரு. எதுக்குன்னு கேட்குறேன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. வை அப்படின்ற ஒரு ஆச்சரிய கேள்விக்குறி கேக்குறாங்க சார். ஆமா, அந்த பானை அவரு எடுத்து எலிமினேட் பண்ணிருக்கலாம். அவரும் சேஃப் தான், அந்த குயினும் சேஃப் தான், எல்லாமே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு வின். ஆக்சுவலி அவருக்கு இந்த மேட்ச்ல எந்த ஒரு கோவுமே இல்ல. அவரு ஒரே ஒரு இதுதான், வின் பண்ணி மட்டும் தான் ஆக வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு காலத்தின் கட்டாயத்துல இருக்காரு. எஸ், காலத்தின் கட்டாயத்துக்கு தள்ளிட்டாரு அர்ஜுன். மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அர்ஜுன் விளையாடணும், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. அர்ஜுன் அவர் மூவ் பண்ணதில் அர்ஜுன் லேக் ஆகிட்டார். என்னடா இது, இவன் இப்படி விளையாடிட்டான். அர்ஜுன் ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி வைப்பாங்க. எப்பவுமே ஆப்போனண்ட் ஒரு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அவங்க ஒரு மூவ் வைக்கும்போது. அதுக்கு ஆப்போனண்ட் ரியாக்ட் பண்ணாமல் வேறு எதனா பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளும் லேக் ஆகிடுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் யோசிக்கிறாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு நைட் எடுத்து நைட் அட்டாக் பண்ணுவாரா, இல்லை கஷ்டம்தான், இல்லை இந்த குயினை என்ன பண்ணுறது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு பானை தூக்கி ஒரு ஃபர்ஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு மூவ் வைங்க அர்ஜுன், அவ்வளோதான். நீங்கள் எப்படியும் எனக்கு தெரிஞ்சு அர்ஜுன் ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்சிருச்சு கைஸ். கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு கடைசியில் அவரோட இம்பாசிபிள் கேம் பிளேவை கொண்டு வராரு. ஸ்டார்டிங்லேயே லைட்டாக வந்து ஓகே பொறுமையாக நம்ம விளாடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி விளாடி கடைசியில் இம்பாசிபிள் கேம் பிளேவை கொண்டு வந்துட்டாரு. இங்கே பாருங்க, தண்ணி குடிக்கும் போது கூட மவுஸில் கை வச்சிருந்தாரா அப்படின்னு தெரில. தண்ணி கூட நிம்மதியாக குடிக்க முடியலையப்பா அப்படின்னு நம்ம தான் போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ அர்ஜுன் இஸ் இன் அண்டர் கண்ட்ரோல். டைம் என்னதான் ஆனாலுமே ஹி இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அர்ஜுனுடைய ஒரு தப்பு மூவை வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா ஒரு தப்பா ஒரு மூவ் பண்ணாலும் அதுல கம்ப்யூட்டருக்கே தெரியாம ஒரு சரியான மூவ்ஸ் ஏதாவது வச்சிருப்பாரு சார். கரெக்ட். கம்ப்யூட்டரே வந்து பாத்தீங்கன்னா லேக் அடி கன்ஃபியூஸ் பண்றாரு. கம்ப்யூட்டரே நம்ம பண்ணாதானே நடக்கணும். எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினை விட ஹியூமன் பெட்டர் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் ப்ரூவ் பண்ணுறாரு அகைன். போன மேட்சும் அப்படி தான் நிறைய பிளண்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். கடைசியில் பார்த்தா தம்பி உட்காரு, கம்ப்யூட்டரே உட்கார வச்சிட்டாரு. ஓகே, யோசிக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே, ஒத்து யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதான் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு பிரணேஷ். அவரோட கிளாக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு கலவரம் ஒன்று வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கைஸ். டம் 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 டம்னு அடித்து ஈக்குவல் பண்ணிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக விளையாடி கடைசியில் ஒரு ஃபைட்டு வரும் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இவரோட பானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காரு அர்ஜுனு. பட் அவர் ஏன் அதை நைட்டை வச்சு எலிமினேட் பண்ணலாம், ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த நைட்டை வச்சு எலிமினேட் பண்ணலாம். அந்த நைட்டை வந்து அவர் குயினை வச்சு எலிமினேட் பண்ணால் இவரோட குயினை வச்சு எலிமினேட் பண்ணலாம். பட் ஏதோ நடக்குது. ஓகே, எஸ், குயின் டு குயின் சாக்ரிஃபைஸ் இப்போ இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? இப்போ அவர் சாக்ரிஃபைஸ், இப்போ அவருக்கு அர்ஜுன் வந்து அடிச்சு தான் ஆகணும். அடிக்கலைன்னா அவருக்கு இல்லை குயினை நவுத்திக்கணும். குயினை நவுத்தினாலும் அவருக்கு பிஷப் காலியாகும். எனக்கு தெரிஞ்சு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடுவாரா? அர்ஜுன் இஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங். என்ன கேட்டால் இந்த இடத்துல சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறது தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இப்போ அவர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலன்னா அவரோட ரூக் போயிடும். மேபி ரூக்குக்கு குயின் நல்ல ட்ரேடா இருக்குமா? இப்ப வந்து அவர் குயினை பின்னாடி நவுத்திட்டாருன்னா அர்ஜுன் இல்ல அவரு அர்ஜுன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் குயினை நவுத்த மாட்டாரு. பட் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குயினை நவுத்திட்டாருன்னா அவர் ரூக்கெல்லாம் அடிக்க மாட்டார் குயினை வச்சு. புரியல நம்மளுக்கு. குயின் டு குயின் மட்டும் தான் வந்து ஒரு சாக்ரிஃபைஸ். குயினும் ரூக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரிஃபைஸ் இல்லை கைஸ். ஸோ அதனால அடிக்க மாட்டார். ஆனால் இப்போ கடைசியில் இவருக்கு தான் ஒரு பான் லாஸ் அர்ஜுன். மேபி ஒரு பான் கொடுத்து ஏதோ வில்லங்கமாக யோசிக்கிறதுக்கான அந்த மாதிரி ஆளாக தான் இருக்கு. அப்படிலாம் அவர் வந்து பண்ண மாட்டாரு. கண்டிப்பா வந்து இந்த குயின் டு குயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லை அவர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பானை மூவ் பண்ணி ஃப்ரண்ட்ல வச்சு நம்ம திங்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிட்டாரு. எஸ், நீங்கள் இப்படியே யோசிச்சுட்டு இருங்க, ஐ ஹாவ் அனதர் பிளான்ன்ற மாதிரி அவர் போயிட்டாரு. ஸோ இப்போயும் என்ன நடக்குது இப்போ அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் ஸ்டார்டிங்கில் பொறுமையாக விளாட்றாரு, எண்டிங்கில் அப்படியே அந்த புல்லட் கேம் பிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வராரு. ஸோ இப்போ ரூக்கை வந்து ஒரு ஓப்பன் பண்ணி கிங்குக்கு நேராக வைக்கிறாரு. இது என்ன மூவ் அப்படின்ற மாதிரி போர்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா அது அர்ஜுன் நல்ல மூவ் தான் நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா இவர் இப்படி தான் வச்சு போன மேட்ச்சு ரெட்டு கலர்லலாம் பிளெண்டர் ஆச்சு. பட் இருந்தாலும் கடைசியில் வின் ஆகிட்டாரு. ஓகே, செம்ம அட்டாக்கு. பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ரூக்கு ஒரு பிஷப். பிஷப் டு ரூக் இஸ் வெரி நார்மல் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க குயின் டு ரூக் அப்படின்றதெல்லாம் அதுதான் பிளண்டர்.
உங்க Yes, sir. இதுல சொல்லணும்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு பிளண்டரா இருக்கும். ஸோ ஒரு அட்டாக்கிங் மோட்ல வந்திருக்கிறாருங்க பிரணேஷ் ஃபைனலி இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும். அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் இந்த மேட்ச் வந்து 2 மூவ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆச்சரியப்படுற மாதிரி இல்லை பிளண்டர் இல்லாமல் இருந்துச்சு. மிச்சம் எல்லா மூவுமே ஒன்று நல்ல மூவ் இல்லை பேட் மூவ் அப்படின்ற மாதிரி செஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ பார்க்குறோம் இவர் பிஷப் எடுத்துகிட்டு போய் அவர் பிஷப் கிட்டே வச்சிருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் பிஷப்பும் போகும். அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிஷப்பை தூக்கம் எனக்கு தெரிஞ்சு அதை தூக்க மாட்டார். சைலண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதனா மூவ் இருக்கா அப்படின்னு தேடிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ செக்கு வச்சாலுமே எதுவுமே பண்ண முடியாதுப்பா. 2 பேருமே நல்லா தான் விளாட்றாங்க. ஓகே அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கிட்டாரு. யாருன்னா நம்ம அர்ஜுனு திருப்பி போர்டே ஒரு 10-15 மூவ் ஆடி இருப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்க கைஸ். அதில் 10 மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. இப்போது அவருடைய பிஷப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்குது. எஸ் அதையும் நவுத்திட்டாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இவர் ராஜா கிட்ட ஓகே இது வந்து ஒரு பிளண்டரா இல்லை ஆக்சுவலி அது ரொம்ப பெரிய பிளண்டர்லாம் இல்லை. இதை விட பெட்டர் மூவ்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம சொல்லலாம் அந்த இடத்துல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது. பட்டு அர்ஜுன் அவருடைய நைட்டை கொண்டு வந்திருக்காரு சார் சூப்பராக. ஃப்ரண்ட்டில் அட்டாக்கிங் மோடில் கொண்டு வந்திருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு ஓப்பன் அப் பண்ணுறாரு. அந்த ஒரு 3 மினிட்ஸ்க்கான லெஃப்ட் ஓவர் கேமுக்கு ஓப்பன் அப் பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல அர்ஜுன். அண்ட் இந்த இடத்துல அவருடைய நெக்ஸ்ட் மூவ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். எஸ் 2 பேரும் வெயிட் பண்ணுறாங்க. எல்லாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் ஆஃப் டெத்துன்ற மாதிரி எண்டிங்க்கு வந்துட்டாங்க கைஸ். இப்போது இந்த மேட்ச்சு பிரணேஷ் ஜெயிச்சே ஆகணும்னு ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கார். இன்னும் அட்டாக் பண்ணாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாகவே விளையாடிட்டு இருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்சு அர்ஜுன் பெருசாக யோசிக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். சரியான ஒரு பிளண்டர்னா ரெட் கலர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துச்சு. பட் ஆனால் அவர் ட்ராப் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் விளையாடுறாருன்னு நினைக்கிறேன். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ் பண்ணியிருக்காரு போல். இது வந்து மிஸ்ஸாக. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதையும் மிஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதான் நம்ம வந்து இங்கே பார்க்குறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன மிஸ் பண்ணார். ஓகே அது வந்து நம்மளுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம். பட் ஆனால் இப்போ பிரணேஷ் ஜெயிக்கணும். இன்னும் 4.5 நிமிஷம் தான் இருக்குது. மேபி டைமில் வச்சு ஜெயிக்கலான்னு ட்ரை பண்ணுறாரா அப்படின்றது தெரில. 2 நைட்டையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் கூட்டு வந்து ஒரு கிரேட் மூவ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிருக்கு. ஸோ பார்க்கலாம். எனக்கு அனாலிசிஸ் போர்டு வந்திருக்கு ஷார்ப் நம்மளுக்கு ரைட்டில் செக் 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 அப்படின்னு ஒரு 3 மூவ் கொடுக்குது. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்றாங்க. அண்ட் அதுக்கான ஒரு இடத்த வந்து அவர் கொடுக்கல. அவரோட நைட்டை ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வந்திருக்காரு. பார்ப்போம். எப்போ ஆக்சுவலி வந்து அர்ஜுன் ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காரு. அந்த மிஸ்டேக்கை இவர் யூஸ் பண்ணிக்கல பிரணேஷ். அவர் கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து விட்டுருக்காரு. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலைசிஸ் போர்டில் காட்டுறாங்க. ஸோ இதை நீங்கள் பண்ணியிருக்கலாமே ஏன் மிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி காட்டுறாங்க. ஸோ அர்ஜுன் பண்ண மிஸ்டேக்கை தெரிஞ்சு உடனே நைட் எடுத்து பக்கத்துலேயே வச்சுட்டாரு. ஸோ அதனால் இவரால் அட்டாக்கே பண்ண முடியல. ஸோ பார்க்கலாம் 2 பேரும் ரூக் அட்டாக் பண்ண போகிறாங்களா அப்படின்றது தெரியல. ஸோ இல்லை பண்ணல. அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அர்ஜுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பெரிய பிளண்டர் பண்ணியிருக்காரு. அது என்ன பண்ணார் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போர்டில் வரோம். ஸோ இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் அங்கே இருக்கிற நைட்டை எடுக்கணும். அந்த நைட்டுக்கு பேக்கப்பாக எதனா இருக்கா கிராஷ்லலாம் பார்க்குறோம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ மேபி இவர் நைட்டை எடுத்தாருன்னா அவர் ரூக் வச்சு ஒரு ரூக் வச்சா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நைட்டு 2 பேரும் ரூக் டு ரூக் கொடுத்துட்டாங்க. சாக்ரிஃபைசஸ் ஆர் வெரி ஈஸி. அண்ட் ஆக்சுவலி அர்ஜுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது அர்ஜுனை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் பிரணேஷுக்கு டைம் மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. ஒரு அப்பர் ஹேண்ட் வச்சிருக்கிறாரு ஷார்ப் இந்த இடத்துல பிரணேஷ். இந்த மேட்ச்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கு அவர்கிட்ட. அதை எப்படி கேபிட்டலைஸ் பண்ண போறாரு பிரணேஷ் அப்படின்றது நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும். ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கேம்ல இதை எப்படி அவர் கேபிட்டலைஸ் பண்ணி கொண்டு போறார். இந்த மேட்சினுடைய ஒரு சில ஸ்ட்ரகிள் மூவ்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி மூவ்ஸுமே வந்து நம்ம பிரணேஷ் கிட்ட இருந்து இயர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் த மேட்ச்ல பார்த்தோம் போன மேட்ச். பட் கடைசியில் அர்ஜுன் அவுட் பிளேட் ஹிம். இப்போ அவருக்கு அதே மாதிரியான ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைச்சிருக்கு. இன்னும் நிறைய டைம் இருக்கு அவர்கிட்ட. அந்த டைமை வைட்டலாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். பிரணேஷ் கரெக்டாக ஒரு செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஒரு பிரெயினில் எல்லா வகையான மூவ்ஸுமே வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அழகா ஒரு கிங்கே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மூவ் பண்ணாரு. டைம் இல்லை. அர்ஜுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அண்டர் 2 மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்துட்டாரு. ஸோ பார்க்குறோம் அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. ஆனால் இதுவும் ஒரு எதுக்கு இந்த மூவ் அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்குறாங்க. ஸோ அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயினை வச்சு அட்டாக் பண்ண வராரு. இப்போது எங்கேருந்து ரூக் அவர் எடுக்கணும். அப்படி அந்த ரூக்கை எடுக்கலைன்னா இவர் இந்த ரூக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேட் பண்ணுறாரு. அப்படின்னா குயினை வச்சு சேஃப் பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு குயின் எடுத்துகிட்டு வந்து D1ல வைக்கலாம். D1ல வச்சா பிஷப்பும் சேஃபு, ரூக்கும் சேஃபு. ஸோ என்ன பண்ண போகிறாரு பிரணேஷ் கடைசியில் தான் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணுறாரு கைஸ். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்லலாம் நல்லா விளையாடிடுறாரு. கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஓட்டிடுறாரு. டைம் அவர் யோசிக்க சிந்தனையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறகடிச்சு பறக்கும் போது அவருக்கு டைமே இருக்க மாட்டேங்குது. அர்ஜுன் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே டைமை வேஸ்ட் பண்ணும். அர்ஜுன் ஸ்டார்டிங்கில் பிளான் பண்ணிட்டு எண்டிங்கில் பர்ஃபெக்டாக அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாரு. ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல மூவ் தான். ஸோ இப்பயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து காலி பண்ணி விட்டாரு. இப்போ இவர் குயினை வச்சு அட்டாக் பண்ணாருன்னா இவரோட குயினும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலி ஆகிடும். ஸோ இப்போ ரூக்கை இங்கேருந்து மூவ் பண்ணணும். அப்படி ரூக்கை மூவ் பண்ணலன்னா ரூக்கு காலி. ட்ரூ. லாஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் லெஃப்ட்டு. பிரணேஷ் போன மேட்ச் விட்டா மாதிரி இந்த மேட்ச் விடாமல் ஆடிக்கிட்டு இருக்கணும். கண்டிப்பாக இறுதி அந்த டைமிங்ஸில் அவர் டிஃபென்சிவாக போகக்கூடாது. ஆனால் இங்கே ஒரு அட்வான்டேஜ் பயங்கரமாக வந்து அர்ஜுனுக்கு வந்திருக்கு சார். பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்ளீட்டாக இறங்கியிருக்கு. மேபி அவர் வந்து அந்த அட்டாக்கு போயிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சாக்ரிஃபைஸ் இங்கே அவருடைய இப்போ ரெண்டு நைட்டை கொண்டு வந்திருக்கிறத பார்க்குறோம். அண்ட் நைட் 2 இது வந்து பார்க்குறோம். ஒரு கிங் ஒரு செக்கு, அப்படி ஒரு கிங் சேஃப் ஆகுது. நைட்டை வந்து தூக்கி வச்சிருக்காரு ஃப்ரண்ட்ல. பிரில்லியன்ட் மூவ் அது. பிரில்லியண்டாக அந்த செஸ் கிங்கை ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் தான் நவுத்துனாரு. பிரில்லியண்டான மூவ் அங்கே பார்த்தோம் நம்ம. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு செக் வைக்கிறாரு ராஜாவுக்கு. நெக்ஸ்ட் நைட்டை நவுத்துவாருன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இல்லை ஒரு பானை வந்து முன்னாடி வைப்பாரா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் வந்து பானை வச்சிருக்காரு. ஸோ நைட் பிளே கொண்டு வரணும் ஆக்சுவலி. அண்ட் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். பிரணேஷை கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு. You have to do something. அப்படின்னு again one more check. Back to back checks. ஆமாம், அர்ஜுன் கிட்ட இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி இந்த கேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரணேஷ் தான் செக் வைக்கணும். இங்க பார்த்தா அர்ஜுன் வந்து இந்த மேட்சுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் கையில போயிடுச்சு ஷார்ப் இந்த கேம் ஆக்சுவலி. எஸ், அர்ஜுன் அட்டாக் பண்ணுவார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரணேஷ் சில நேரத்துல ஒரு 4 கேள்வி கேட்டாரு. கேள்வி கேட்ட உடனே அவர்கிட்ட பதில் இல்லாமே போயிருச்சு. ஸோ இன்னும் அர்ஜுன் நெக்ஸ்ட் 5 மூவ்ஸ்ல மேட்ச் முடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா பாப்போம். பானை ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு. இவருமே அவருடைய பானை ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்து லாக் பண்றாரு அவருடைய பிஷப்பை. அண்ட் நீங்க ஒரு செக் வச்சு முடிச்சு விடுறாரு 2-0 அப்படின்ட்டு. பெர்ஃபெக்டா கேமை வின் பண்ணிருக்காரு அர்ஜுன் எரிகைசி. ஒரு டாப் கிளாஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். 2-0 நீட்டான கேம். போனாரு, எழுந்து வேகமா போயிட்டு ஒரு ஹேண்ட்ஷேக் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு. எஸ், தமிழகத்தை சேர்ந்த பிரணேஷ் இன்னும் நிறைய அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா இந்த முறை இங்க எஸ்ஐக்கிள் ஈஸ்போர்ட்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி நம்ம தமிழ்நாட்டு பையன் போய் விளையாடினாரு. அண்ட் அர்ஜுன் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் இன் இந்தியா. அவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். நிஹால் செரினை தொடர்ந்து அர்ஜுன் எரிகேசி குவாலிஃபை ஆயிருக்காரு சார். ஆமா, அழகா 2 மேட்ச் டிராலாம் இல்லை, 2 மேட்சுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வின்னு. அதுவும் 2 மேட்சும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்டு வரைக்கும் கொண்டு போய் தான் வின் பண்ணாங்க. ஆனால் ஆக்சுவலி இவங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருப்பாங்க. எப்படியும் நல்லா பேசிக்கிட்டு பழகிக்கிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருந்திருப்பாங்க. ஸோ பட் ஆனால் கேம்னு வந்தால் ஒருத்தர் வெற்றி ஒருத்தர் தோல்வி. இப்போ அந்த ரீப்ளே பார்க்குறோம். அந்த நைட்டு ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணாரு பிரணேஷ். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ்டேக்காக இருந்திருக்கும். மேபி அதை திருப்பி அவர் பார்க்கும்போது எப்படி இதை மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு யோசிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஓப்பனில் இருந்துச்சு நைட்டு. ஸோ அதை அடிச்சு இருக்கலாம். ஸோ பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக அப்படி லாக் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு. அந்த இடத்துல எதுவுமே பண்ண முடியாத அளவுக்கு வந்து Okay, ladies and gentlemen, please, as Pranesh hands over his key, round of applause one more time for Pranesh. எலிமினேட் பண்ணிடுவாங்க. இது ரொம்ப கஷ்டமா கீ உடைக்கிறாங்க. And if I could please get a word, you're officially qualified for the playoffs. How do you feel about your play up to this point? I think yesterday it was very good. Even though I lost one match, I was pretty happy with how I played. But today, even though I won, I wasn't so satisfied. I think I should have
played better, but okay, I'm happy that I got the job done. Last year, you finished in 4th place, an amazing finish. Of course, this year, you're looking to take it even further. How confident are you in your chances to beat your placement from last year and maybe lift this trophy? Yeah, it's never going to be easy with such strong players like Aliza, Magnus and everyone, but I'll just focus on giving my best, and that's all. Okay, and last thing that I have to ask about, they show the heart rates up there. Your heart rate is only like 50 something while you're having these matches. How are you so calm in such a high pressure match? Yeah, this is something that comes to me pretty naturally since like 4 years ago was the first time when I played under heart rate, and yeah, it was like 80s or something, and recently I started exercising more, so it's understandable it got even lower. Okay, ladies and gentlemen, please put your hands together for Arjun. Arjun, you can go ahead and crush your opponent's key. Another time to crush a key, crush some dreams, as the ice-cold winner himself, Arjun Erigaisi, joins us next to the traditional key crusher. Key is being set, Arjun. Congratulations again. Looking forward to see you on the playoffs tomorrow. Remember, only 8 can remain to 1. He just punched his ticket. It is time to give him the quick briefing before we go and destroy that key. We've had pretty good pops. All you have to do is to go for this until you hear it explode. This is the end of the way for Pranesh, but Arjun validates his ticket. Let's hear it. Nice, clean and efficient. Congratulations once again to Arjun. You can just stand next to me, brother. Congratulations to Arjun. You will be back tomorrow, but once again, everyone can have a big round of applause for Arjun Erigaisi. Scrolling is cringe. Chess is fun. Get all the dopamine of looking at your screen and none of the guilt when you're improving your mind with chess. Want to improve at your own pace? Take a few seconds to complete a puzzle and learn something new. Don't be cringe. Play chess. There's something for everyone at chess.com. Learn, play, and have fun. நல்ல ஒரு இன்டர்வியூ. ஐ மீன் அவர் வின்னிங் மூமெண்ட்டை முடிச்சுட்டு சொன்னார். பட் ஆனால் என்ன சொன்னார்னா, நான் நேற்று 1 மேட்ச் தோத்தேன், பட் அதுவே எனக்கு ஹாப்பியாக தான் இருந்துச்சு. பட் டுடே ஐ பிளேடு நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். நான் விளையாண்டது எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லைன்னு சொல்கிறாரு. ஒருத்தர் 2 கேமும் ஜெயிச்சுமே அவர் விளையாண்டது சாட்டிஸ்ஃபை இல்லைன்னு சொல்கிறாரு கைஸ். என்னன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. பட் பிரணேஷும் நல்லா ஸ்டார்ட் இருந்துச்சு. பிரணேஷ் கிட்ட நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் இருந்துச்சு. பட் எண்டிங்கில் தான் எதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண முடியல. பட் ஆப்போனண்ட் அவர் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கு போல. 82-18 82%, இவர் 18%. ஸோ இல்லை இருந்து நன்றி ஷார்ப் அண்ட் வாதியா. நன்றி ஷார்ப் அண்ட் வாதியார். நல்லா இருந்தது, நல்லா கேம் கூட இருந்தது. அழகான ப்ளே பை அர்ஜுன். அர்பாஸ் அந்த கேமில் என்னென்னா, ஃபஸ்ட் கேம் வின்னுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனோட கான்ஃபிடென்ஸ் நல்லா இருந்தது. பிரணேஷுக்கு செகண்ட் கேமில் சான்ஸ் இருந்தது, ஆனால் அவர் கேபிட்டலைஸ் பண்ணலை. அது கரெக்டாக சொன்னார் வாதியார். இப்போ அந்த கேம் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த அந்த டூர்னமெண்ட்டோட ரேங்கிங்ஸ் அந்த சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 Indians confirmed, Arjun and Nihal Sarin. எஸ், 2 Indians confirmed. அதே நேரத்தில் 2 Indians அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதில் பிராணேஷ் ஒருத்தர், இன்னொருத்தர் நேத்திக்கே உங்களுக்கு யாருன்றது தெரியும், அரவிந்த் சிதம்பரம். ஸோ ஐ ஃபெல்ட் சம்திங் லைக் அரவிந்த் சிதம்பரம் குவாலிஃபையாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. பட் நடக்கலை அப்படின்னும் போது தான் கொஞ்சம் மனசுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ ஒரு பிரமாதமான மேட்ச் இங்கே நம்ம எதிர்கொள்ள போகிறோம். இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரியலி குட் அப்படின்றத நம்ம சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் எப்படி நிஹால் சரின் ரொம்ப சிறப்பாக விளையாண்டு மேட்சை வின் பண்ணாரு அப்படின்றத பார்த்த தொடர்ந்து இப்போ எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ஹான்ஸ் நேமான் வர்சஸ் சினா மொவாஹெத். சினா மொஹமத் ப்ரொனவுன்சியேஷன் எனக்கு தெரியல, சாரி இஃப் இட் இஸ் ராங். சினா மொஹமத் வந்து யங் கம்பேர்ட் டு ஹான்ஸ் நீமன். இப்போ ஹான்ஸ் நீமனோட பிளேயிங் ஸ்டைல் வந்து
வைல்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரு கேமில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஆடி மிடில் கேமில் கொஞ்சம் அவரோட ஸ்டைல் மாற்றி விளையாடுவார். அப்புறம் அவரோட கேம்ஸ் வந்து என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். இப்போ சினா மொஹாமெதோட கேம்ஸ் வந்து நான் அவ்வளோ பார்க்கல. ஸோ ஐ ஹேவ் வெரி லெஸ் ஐடியா அபவுட் ஹிஸ் பிளேயிங் ஸ்டைல். ஆனால் ஒரு ஒரு லைன் நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ 2 பிளேயர்ஸுமே அந்த ஸ்டேஜில் இருக்காங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி அவரோட லெவல் வந்து நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ எக்ஸைட்டிங் செஸ் நம்மளுக்கு காத்துட்ருக்கு. அந்த கேம் பற்றி இப்போ நம்ம ப்ரிடிக்ஷன் பேசலாம். இப்போ ஹான்ஸ் நீமன் வர்சஸ் சினா மொஹாமெத்தில் இப்போ உங்கள் ஜஸ்ட் வைல்டு கேஸ் இப்போ அர்மகடோனில் போவோமா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் 2 கேம்ஸில் முடிஞ்சிரும்? என்ன உங்கள் ஒப்பீனியன்? கம்பேர் டு த ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நான் கம்பேர் பண்ண வரைக்கும் என்னால் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஃபீல் லைக் மேட்ச் ஆரம்பகட்டம் வரைக்கும் போகும்னு நினைக்கிறேன். வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. பட் என்ன நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா, யூனோ வாட், ஹான்ஸ் நேமான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23 வயசு, அவருமே கிராண்ட் மாஸ்டர் தான். ஆனால் இங்கே சினா மோவத்துக்கு 16 வயசு தான், ஆனால் அவருமே கிராண்ட் மாஸ்டர் தான். பட் இங்கே நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றத இங்கே நம்ம இந்த சாட் பார்த்து முடிச்சோன்னே இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், ஏற்கனவே இங்கே யாரெல்லாம் அலிரேசா குவாலிஃபை இருக்காரு, நோரி பிரேக் குவாலிஃபை இருக்காரு, நிஹால் சரின் இன்னைக்கு குவாலிஃபை இருக்காரு, அர்ஜுன் இறைகைசி குவாலிஃபை இருக்காரு. திஸ் இஸ் ஃப்ரம் த குரூப் ஏலேருந்து. இப்போ குரூப் பிக்கான சாட் வரும், அதை நம்ம பார்ப்போம். ஆமாம், 4 பிளேயர்ஸ் இங்கேருந்து வந்தாங்க. ஒரு மேக்னஸ் கால்சன் ஆல்ரெடி அவர் சீட் நேற்று தான் புக் பண்ணிட்டாங்க அவர். அப்புறம் நம்ம குரூப் பி பற்றி பேசலாம். இப்போ இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு பதில், ஏன் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஃபார் த மேட்ச் டு கோ டு த ஆர்மகெடன், சரிங்களா? அண்ட் அதே நேரத்தில் இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ் வந்து நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹான்ஸுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, எஸ்பெஷலி நான் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த வயசு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா 23, 16 அப்படின்ட்டு. ஸோ 16 வயசு அப்படின்னு உடனே ஸ்டில் ஐ ஃபீல் லைக் சம்வேர் லிட்டில் லேக் ஆஃப் த மெச்சூரிட்டி. லைக் அந்த யோசிக்கிற விதத்தில், தப்பாக சொல்ல, அவரை யோசிக்கிற விதத்தில் அந்த சின்ன மெச்சூரிட்டி அப்படின்றது வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படும். இவர் கொஞ்சம் தெளிவாக யோசிக்கிற வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாகவே அதிகமாக தான் இருக்கும். ஏற்கனவே 2 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா C50 ஓப்பனிங் chess.comல விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹான்ஸ் நேமான் ஏற்கனவே சினா மோவத்தை தோக்கடிச்சிருக்காரு. ஆமாம், கரெக்ட். ஸோ அந்த ஃபேவரபிள் ரிசல்ட் அவருக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த மேட்ச்சில் ஒன் ஃபேக்ட் வந்து கிளியராக இருக்குது, ஹான்ஸ் நீமன் வந்து ஃபேவரட் தான். ஆனால் இந்த லெவலில் யாருக்கு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் அந்த பொசிஷன் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணலாம், ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணலாம். இப்போ ஹான்ஸ் நீமன் வந்து ஓப்பனிங் டக்கு டக்குன்னு ஆடி மிடில் கேமுக்கு போய் ஸ்லைட் எட்ஜ் எடுத்துட்டு டாக்டிக்கல் அட்வான்டேஜஸ் இருந்தால் அது ஒரு கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு பார்க்கலாம். ஒரு மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட்ல இருக்கலாம். இப்போ சினா மொஹாமெத்தோட பிளேயிங் ஸ்டைல் வந்து அவ்வளோ எனக்கு தெரியல. ஆனால் இன்னும் கெஸ் ஒர்க் நான் பண்ணுறேன். அவரோட ஓப்பனிங்ஸ் வந்து கிளாசிக்கல் ஓப்பனிங்ஸ், இந்த E4 E5 E4 C5 சிசிலியன், E4 E5 ரைலோபேஸ், அந்த மாதிரி சாலிடான ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கலாம். அவர் டைட்டில் டியூஸ்டே அந்த டூர்னமெண்ட்டுக்கு ரெகுலராக விளையாடுறாரு. அது எவ்ரி டியூஸ்டே நைட் நடக்கும் chess.comல. ஸோ இந்த டைம் கண்ட்ரோல் விதவுட் இன்க்ரிமெண்ட் அந்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு எல்லா யங்ஸ்டர்ஸுக்கும் இருக்குது. அதுதான் இப்போ அட்வான்டேஜ். 2018 2019 அந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, அவ்வளோ எல்லாம் ஆன்லைன் செஸ் அவ்வளோ பாப்புலர் இல்லை, ஒரு லெவலுக்கு ஓகே விளையாடுறார் பிளேயர்ஸ். ஆனால் 2020க்கு அப்புறம் அந்த செஸ் பூம் வந்துருச்சுல, அந்த செஸ் பூமில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து ஆன்லைன் பிளேக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அந்த பேண்டமிக் டைமில் அந்த ஆன்லைன் செஸ் விளையாடி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், ஒரு ட்ராப்பில் நீங்கள் விழுந்தீங்களா ஒரு கேம் முடிஞ்சிருச்சோம். ஒரு ஓப்பனிங்கில் நீங்கள் விளையாடி இஃப் யூ ஹவ் ஃபாலன் ஃபார் அ ட்ராப் அண்ட் இஃப் யூ லாஸ்ட், அந்த ட்ராப் நீங்கள் ஆன்லைனில் விளையாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த கிளாசிக்கல் கேமோட லாஸ் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா ஆன்லைனில் நீங்கள் செஸ் ஆடி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி உங்கள் கேம் லெவல் நீங்கள் ரேஸ் பண்ணலாம். இப்போ கிளாசிக்கல் டூர்னமெண்ட்டுக்கு போகும்போது யூ ஆர் ஆல்ரெடி ரெடி, ஏன்னா நல்லா ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் ஆன்லைன் பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த மாதிரி அட்வான்டேஜ் சினா மொஹாமெத்துக்கு இருக்குது. ஏன்னா ஆன்லைனில் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு அவர் 2020லேருந்து. பட் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கும் இதுக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன்.
சொல்லுங்க அர்பாஸ், நீங்க ஏதோ ஸோ நீங்க சொல்லிட்டு கேட்ட கேள்வி ஒண்ணே ஒண்ணு, எப்படி இருக்கும் மேட்ச் வந்து ஆர்மகெடன் போகுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டிரால முடிஞ்சது அப்படின்னா மேட்ச் ஆர்மகெடனுக்கு போகாது, சாரி போகும். ஒருவேளை ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சினா முகமது வின் பண்ணாலும், மோவத் வின் பண்ணாலும் சரி, இல்ல ஹான்ஸ் நெய்மான் வின் பண்ணாலும் சரி, 2 பேர்ல யார் வின் பண்ணாலும் மேட்ச் கண்டிப்பா ஆர்மகெடனுக்கு போகாது. ஆனா டிரால முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் கண்டிப்பா ஆர்மகெடன் போயிடும். They're not just playing for themselves, they're really playing for their entire family. They have defeated their demons. They have crushed the curse. All right, we're back. திரும்பி வந்துட்டோம். எஸ் அர்பாஸ், ஸோ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ட்ரா இருந்தால் ஆர்மகெடனுக்கு போவோம், ட்ரா இல்லைன்னா 2 கேம்ஸ்லேயே முடியும் கேம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே ஆர்மகெடன்ல ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே டிரா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு ஆர்மகெடன் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இல்ல 2 பேர்ல யார் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணீங்கனாலும் கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வில் பி லைக் தி எண்ட். ஓகே, நீங்கள் அந்த சைடு எடுத்துக்கோங்க, நான் அந்த ஆப்போசிட் சைடு எடுக்கிறேன். ஐ திங்க் கேம் யாரான வின் பண்ணால் ஆர்மகெடனுக்கு போவோம், ட்ரா ஆனால் ஆர்மகெடனுக்கு போக மாட்டார். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ட்ரா இருந்தால் செகண்ட் கேம் யாரோ ஒருத்தர் ஜெயிப்பா. இதுதான் என்னோட ப்ரெடிக்ஷன். ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் தெம் வில் வின். பார்க்கலாம் உங்கள் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்குமா இல்லை என்னோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்குமா. இப்போ வந்து ஒரு கேள்வி, இந்த ஸ்குவாஷ் ஈவெண்ட்ஸில் அப்புறம் செஸ் ஈவெண்ட்ஸில் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதோ சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கா? ஸ்குவாஷ் கேம் அண்ட் செஸ் கேம். ஆமாம், இல்லை எனக்கு பெருசாக சிமிலாரிட்டி இருக்குமா அப்படின்றது தெரியல. பட் ஒரு விஷயம்தான் என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்குவாஷ்லேயும் சரி செஸ்லேயும் சரி லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் சான்ஸ் இருக்குது, லாஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்குமே உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்படியா? இப்போ 7-1 அந்த மாதிரி இருந்தா எப்படி சொல்றீங்க? இப்போ ஸ்கோர் வந்து 6-1 5-1 அந்த மாதிரி இருந்தா இதோ ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்கா? லைக் 7 to win 8 to win அப்படி அது மாதிரி? இல்ல அப்படி எதுவுமே கிடையாது. ஈவன் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, I was doing some of the games. நான் இன்னைக்கு காலையில் பண்ணிட்டு நீங்க அதை கூட பார்த்துட்டு தான் நீங்க வந்து ஸ்குவாஷ் பத்தி கேட்குறீங்க. நேர்கள் தெரியலாம், இன்னைக்கு காலைல கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் இருந்த நேரத்தில் ஸ்குவாஷ் கமெண்ட்ரியும் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதில் வந்துட்டு நம்ம தலைவர் இம்ப்ரெஸ் ஆகி கேட்டுட்டு இருக்காரு நிரஞ்சன். ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு காலைல பண்ண மேட்சஸ்ல கூட சில மேட்ச்ல 9 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க ஒருத்தவங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்துட்டு 9 பாயிண்ட் எடுத்தீங்க, நான் 2 பாயிண்ட்ல தான் இருக்கேன். அங்க இருந்து கூட கவர் பண்ணாங்க 9 பாயிண்ட் வரைக்கும். அதுக்கப்புறமா 10 ஆல் வரைக்கும் போயிட்டு 10க்கு 10 ஆல் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா 2 பாயிண்ட் எடுக்கணும். தட் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஜென்ரலா கேம் பாயிண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா. ஸோ அங்க இருந்து 2 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க, விச் வாஸ் லைக் என்னடா நடக்குது இங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா இங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு 2 பாயிண்ட் தான் தேவை. பட் அதை தொடர்ந்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வது பாயிண்ட்ல இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து திருப்பி அதை ரீகெயின் பண்ணி அடுத்த செட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பாருங்க. அங்கேயும் 4-5 பாயிண்ட் வரைக்கும் ஜீரோலயே வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆப்போனண்ட்டை. ஸோ இட் மீன்ஸ் ஒரே ஸ்ட்ரெச்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 to 11 2 to 12 இதுவே என்ன 10 பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் செட் ஸ்டார்ட்ல 4-5 பாயிண்ட் வரைக்குமே வந்துட்டு விடலை. ஸோ 15 பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸா ஒரே ஸ்டெட்ல எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது இட்ஸ் லைக் ஒரு நல்ல சிமிலாரிட்டி. ஸோ அது மாதிரி என்ன வேணா நடக்கலாம். Very good point. Chess is fun. Get all the dopamine of looking at your screen and none of the guilt when you're improving your mind with chess. Want to improve at your own pace? Take a few seconds to complete a puzzle and learn something new. Don't be cringe. Play chess. There's something for everyone at chess.com. Learn, play, and have fun. ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொடுத்தீங்க, அதுக்கு என்னோடய டேர்ம் வந்து ஸ்லோப். நீங்கள் ஸ்லோப்பில் இருக்க அந்த ஃபீலிங், இப்போ நீங்கள் வின்னிங்கில் இருக்கோம், நீங்கள் வின்னிங் பொசிஷனில் மிஸ்டேக் பண்ணி ஸ்லோலி அந்த ஸ்லோப்பில் நீங்கள் லூசிங் கிட்ட போகிறீங்கன்னா அங்கே
கொஞ்சம் மொனாட்டனஸ் இருந்த சிச்சுவேஷன் பிரேக் பண்ணி நம்ம ரிகவர் பண்ணணும். இந்த சிச்சுவேஷன் செஸ்ஸில் கூட இருக்குது. வின்னிங் பொசிஷன்லேருந்து ஸ்லோவாக டவுன் ஆகி இப்போ எதுவுமே பண்ண முடியாத மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்துட்டு யார் இப்போ லோவில் இருக்காரோ அவரு வின் பண்ண ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் கூட இருக்கா. நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான். இது செஸ் மட்டும் இல்லை, எல்லா ஸ்போர்ட்ஸுமே இது ஒரு தீம் இருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் நல்லா பாயிண்ட் சொன்னீங்க. இப்போ ஒரு பிளேயர் இன்டர்வியூ நம்ம பார்க்கலாம். அந்த பிளேயர் இன்டர்வியூ மோஸ்ட்லி அர்ஜுனோட இருக்கலாம், இல்லை அவரோட ஆப்போனண்ட் இருக்கலாம். இது இன்ட்ரோ, இது ஹான்ஸ் இன்ட்ரோனா? ஓகே. ஸோ அவர் வந்து ஹான்ஸ் நீமன் யூஎஸ்லேருந்து. இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா, அவர் யூஎஸ் டீமுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் செஸ் ஒலிம்பியாடில் ஆடுவார். ஹி இஸ் கோயிங் டு ரீப்ரசன்ட் ஹிஸ் கண்ட்ரி, இது யூஎஸ். அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. கண்டிப்பாக. அது மட்டும் இல்லை, ஈரான்லேருந்து வராரு நம்ம சினா மொஹவித். ஸோ எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இட்ஸ் லைக் சின்ன பையன் அவர் அப்படின்னு மாதிரி இருக்குமா, இல்லை உங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங் மாதிரி இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? வாட் யூ ஃபீல்? அந்த ஏஜில் அந்த லெவலில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு தாட் என்னென்னா, ஓகே நான் இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டோம். அந்த சிச்சுவேஷனே மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கலாம். இப்போ அவருக்கு ஏஜ் கம்மி, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட கம்மி இன் கம்பேரிஷன் வித் ஹான்ஸ் நீமன். ஆனால் அந்த சிச்சுவேஷன் இருக்குல்ல, இந்த சிச்சுவேஷன் எப்படின்னா, இதை வின் பண்ணி தான் ஆகணும். நீங்கள் தோத்துட்டா நீங்கள் சூட்கேஸ் பேக் பண்ணணும். அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனை இன்ஸ்பைரிங் இருக்கலாம். அந்த இன்ஸ்பிரேஷனோட எனர்ஜி அவர் இன்னைக்கு காட்டலாம். அவரோட பிளேயர் இன்ட்ரோ நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். லைட்டாக ஒரு ஹாரி பாட்டர் கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது அவரோட ஸ்பெக்ஸு. மேஜிக் பண்ணுறாரா இல்லை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வெரி சூன் நம்ம ஆன் சைட் போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி அர்பாஸ். இப்போ அவர் ஒரு மூவ் வச்சார் பாருங்கள் அந்த இன்ட்ரோவில். அந்த மூவ் குவீன் பான் மூவ் வச்சார். அந்த மூவ் தான் இன்னைக்கு ஒயிட் இருந்தால் ஆடுவாரா? சொல்ல முடியாது, என்ன வேணால் நடக்கும். ஸோ மேபி ஹீ கேன் பி பிளானிங் டு ஸ்டார்ட் லைக் தட். ஹிண்ட்ஸ் நமக்கு கொடுக்கலாம் எங்கேருந்து வேணாலும். ஸோ நம்ம எங்கேருந்து வேணாலும் ஹிண்ட்ஸ் எடுக்கலாம். நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா லாஸ்ட் மேட்ச்சில் நிஹால் எப்படி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. இந்த வே ஹி அட்டாக், நானுமே கெஸ் பண்ணியிருந்தேன் அவர் வந்து ஃபுல் அட்டாக் மோட்ல இருப்பாரு அப்படின்னு. ஸ்டார்டிங்லேயே குவீன் எடுத்துட்டு வந்தார் பாருங்க. தட் ஆர் லைக் சம் ஆஃப் த ஹிண்ட்ஸ் வி காட். நான் வந்து இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாக அட்டாக் பண்ண போகிறேன், எனக்கு நான் டிசைட் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பிளேயிங் ஃபார் 2 reasons அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்க. ஆமாம், கரெக்ட் கரெக்ட். Our third qualification match of the day. Only 2 spots remain in that. So இங்க ரெண்டு ஜாபான்கள் களத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். யூஎஸ்ல இருந்து 23 வயசான ஹான்ஸ் நீமன் and 16 வயசு ஈரான்ல இருந்து வந்திருக்க சினா மொஹவித். So ரெண்டு பேரும் இங்க போட்டியிட போறாங்க அப்படின்றது பார்க்கிறோம். கடைசி வாய்ப்பு இந்த மேட்ச்ல ஜெயிக்கிறவங்க அடுத்து கட்டி போடுவாங்க. இந்த மேட்ச்ல தோக்குறவங்களுக்கு unfortunately elimination against the elite. என்ன நடக்க போகுது? ஏற்கனவே நிறைய மேட்சஸ் பார்த்திருக்கோம். He always gets it done. Ladies and gentlemen, it's time. Hans Niemann versus Sina. of prediction. Hans Niemann இந்த மேட்சை வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான் இங்க prediction-ஆ இருக்கு. வெறும் 8% தான் சினா மொஹவித்துக்கு இருக்கு. ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து மேக்னஸ் கால்சன் மற்றும் ஆண்ட்ரே அந்த மேட்ச் நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நேரத்தில் மேக்னஸ் கால்சனுக்கு 96% இருந்துச்சு. 4% தான் வந்து ஆண்ட்ரேக்கு வந்துட்டு அவங்க ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் அப்படின்றத இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம். நீங்கள் சொல்லுங்கள் நிரஞ்சன், என்ன நடக்க போகுது, எப்படி இருக்க போகுது? சுவாரஸ்யமாக இருக்காங்க. பபுள் கம்லாம் போட்டு மென்னிக்கிட்டு அப்படியே கேஷுவலாக ஜாலியாக இருக்காரு நம்ம ஹான்ஸ் நீமன். அங்கே ப்ரெஷர் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா சீனா மேலே? ஆமாம் இருக்கும். இப்போ என்னென்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்னென்னா, அந்த பபுள் கம் இருக்குல்ல, இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த ரிச்சுவல். யூஸ்வலி செஸ் பிளேயர்ஸ் பபுள் கம் அச்சீவ் பண்ணி விளையாடுறாருன்னா தே ஆர் ட்ரைங் டு கான்சென்ட்ரேட் பெட்டர். ஸோ இது வந்து ட்ரிக்கு ஃப்ரம் தி புக் ஆஃப் யூனோ மென்டல் ஹெல்த், மென்டல் ஸ்போர்ட் ஆஃப் த கேம். அங்கே இந்த சிவிங் கம் சீவ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா,
your focus will be on the present moment, and you are also telling yourself, you are telling your gut, பய பண்ண வேண்டாம், எல்லாம் கூலாக இருக்குது, உங்க பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து கூலாக இருக்கிறது, அந்த ஹார்ட் ரேட் வந்து நார்மல் ரேட்டுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த சிவிங் கம் யூஸ் ஆகும். நிறைய பிளேயர்ஸ் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க செஸ் கேம்ஸில். கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னது 100% உண்மை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆப்வியஸ்லி நான் என்னோட கேம்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் கதை தான். ஓ ஓகே. ஆமாம், கிரிக்கெட்லேயுமே சேம் அதே கதை தான். நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பபுள் கம் மென்னுட்டே இருப்பாங்க. பேட்டர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பபுள் கம் சூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பிகாஸ் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் they'll get a little bit of confident. ஸ்டார்டிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிக்காக விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, டைமிங்கே கொடுக்காம பேக் டு பேக் இங்கே பாயிண்ட்ஸ் இழந்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ரொம்ப குவிக்கான ஒரு அட்ராக்டிவ் பிளே இங்கே. ஆமா, ஆனா நீங்க ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் ஹார்ட் ரேட் பாருங்க, 152. ஓகே, அவர் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நர்வஸா இருக்காரு. இப்போ அவருக்கு கொஞ்சம் ஒரு 10-15 மூவ்ஸ் மோஸ்ட்லி அவருக்கு தேவை. அந்த 15 மூவ்ஸ்க்கு அப்புறம் மேபி அவர் ஹார்ட் ரேட் கொஞ்சம் நார்மலுக்கு வரலாம். இது பரா மக்சூது பார்ட் 2 மாதிரி நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். இப்போ வந்து நம்ம தலைவரை கலாய்க்க கூடாது, பாராம மக்சூது அவர் தலைவர் வந்து இட்ஸ் லெஜெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நான், என்னெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா. ஆமாம் கண்டிப்பாக. ஆனால் அவரோட ஹார்ட் ரேட் வந்து பவுன்சி இருந்தது, ஃபுல்லாக எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு அவர் வந்தார். ஆனால் நமக்கு நிறைய எக்ஸைட்டிங் கேம்ஸ் கொடுத்து அவர் இருந்தார். இப்போ இந்த பொசிஷனில் நம்ம பார்க்கலாம், ஒயிட் கிங் வந்து ஆல்ரெடி கேஸ்டிங் பண்ணியாச்சு. ஆனால் பிளாக் வந்து இப்போ அவர்கிட்ட நேரே இருக்குது, வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ எனக்கு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கேஸ்லிங் பண்ணணும், ஆனால் அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் பிஷப் கேப்சர் பண்ணி இப்போ கேஸ்லிங் பண்ணுறான். நீங்கள் அது எதிர்பார்த்தது ஒன்று. இங்கே கேஸ்லிங் ஓகே, பட் ஒரு எக்ஸலண்டான மூவ் அப்படின்றத அங்கே பார்க்குறோம். பான் வச்சு அடிக்க பார்ப்பாரா, இல்லை குவீன் வச்சு அடிக்க பார்ப்பாரா, ஏதாச்சும் ஒரு மூவ் வருமா இப்படின்னு பார்த்துருக்கா. பான் வச்சு அடிச்சிருக்காரு, பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டேக்கிங்க. ரெண்டு பேருமே அவங்களுடைய ஒரு நைட், பிஷப் மற்றும் பான்ஸ் இங்கே நிறைய எழுதிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸ்டார்டிங்கே இங்கே வெறித்தனமாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே. ஆமாம் நிரஞ்சன். ஆமாம், இங்கே ஒரு ஃபுட்பால் கான்செப்ட் நம்ம கொண்டு வரலாம். ஃபுட்பாலில் சென்டர் ஹாஃப் அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் இருக்குல்ல, அந்த சென்டர் ஹாஃப் வந்து கோல் கீப்பர் கிட்ட தான் கொஞ்சம் இருக்கான் ஒரு. அந்த சென்டர் ஹாஃப் வந்து இந்த போர்டில் E5 பான், சென்டர் பான். அந்த பான் வந்து D6 F6 அந்த 6th ரேங்க் ரெண்டு ஸ்கொயர்ஸுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அந்த பான். ஸோ அந்த பான் வந்து இங்கிலீஷில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்பியர் ஹெட் மாதிரி சொல்கிறாங்க. அந்த பான் E5 ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அந்த பானால் ஒயிட்டுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைச்சிருக்கு. அந்த ஸ்பேஸ் அட்வான்டேஜ் யூஸ் பண்ணி இந்த கேம் அவர் கன்வெர்ட் பண்ணலாம், அந்த வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த பொசிஷனில் யாருக்கு அட்வான்டேஜ்னா நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லுவேன்னா, அந்த அட்வான்டேஜ் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. எதுக்கு? ஒயிட் கிட்ட E5 பான் இருக்குது, நான் அது பார்க்குறேன். ஆனால் பிளாக் கிட்ட என்ன இருக்குது? அந்த கேள்விக்கு பதில் அந்த C3 பான் வந்து ஐசோலேட்டடாக இருக்குது. அந்த பானுக்கு இப்போ பாருங்கள், சினா முகமது அதை பார்த்துட்டு அந்த பானுக்கு அட்டாக் பண்ணுறார். ஸோ அதுதான் காம்பன்சேஷன். ஸோ இப்போ வந்து பொசிஷன் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி அர்பாஸ், நீங்கள் யூஸ்வலி டீட்டெயில்ஸ் நல்லா பார்ப்பீங்க, கொஞ்சம் பாடி லாங்குவேஜ் டீகோட் பண்ணி நம்மளுக்கு கதை என்ன சொல்லுங்கள். இப்போதைக்கு ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் பாடி லாங்குவேஜ் தான், சிமிலராக தான் இருக்குது. பதட்டமாக இருக்காரு நம்ம சீனா முஹேத் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அவருடைய ஹார்ட் ரேட்டும் சரி, அவருடைய வே ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸும் சரி, நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பதட்டமாகவே தான் இருக்காரு. அண்ட் அதே மாதிரி கான்சென்ட்ரேட்டட் காமா அந்த ஸ்விங்கம் மென்னுக்கிட்டே தான் இருக்காரு நம்ம ஹான்ஸ் நீமான். ஸோ இப்போதைக்கு நோட்டிசபிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக எதுவுமே இல்லை. சிம்பிளாக சொல்லலாம், இவர் கொஞ்சம் காமாக இருக்க ட்ரை பண்ணாரு. ஹி இஸ் ட்ரைங் டு பி காம் ஹான்ஸ் நீமான். ஸோ ஏன்னா அவருக்கு he knows he's probably a little better அப்படின்றத அவர் உணர்றாரா என்ன அப்படின்றது தெரியல. பட் இங்க கொஞ்சம் பதட்டம் அப்படின்றது இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு முகவாட்டம், அந்த ஃபசாட் போட்டிருக்காரு அவர். இப்போ நான் தான் பெட்டர் என்னன்னா, அந்த ப்ரிட்டெண்ட் பண்ணி ஆப்போனண்ட்டுக்கு நல்ல ப்ரெஷர் நம்ம கொடுக்கலாம். ஆப்போனண்ட் நம்பிட்டானா நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜ், அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டு. அந்த அனாலிசிஸ் போர்டில் ஒரு ட்ரிக் காமிச்சாரு. அந்த A8 ரூக் இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்குல்ல, அந்த பற்றி அதை காட்டுறாரு. அதான் இப்போ ரூக் E8 வந்தாச்சு. இப்போ எந்த பீஸுக்கு கொஞ்சம் துக்கம், எந்த பீஸுக்கு தெரியுமா அர்பாஸ்? துக்கம் அப்படின்றத விட ஒருவேளை அனாலிசிஸ் போர்டில் காட்டின மாதிரியான மூவ் வந்துட்டு
சீனா மூவ் லைக் F7 சாரி E7ல இருக்கிற பிஷப்பை கொண்டு வந்து ஒருவேளை G5ல இருக்கிற பிஷப் அடிச்சாரு அப்படின்னா இங்க திருப்பி பேக் டு த ஃபார்முக்கு வருவாரு நம்ம ஹேண்ட்ஸ் நேமான் அவர்கள் வித் நைட் வச்சு திருப்பி அவர் அடிப்பாரு. அதுக்கப்புறமா he will be having some good chances. வாய்ப்புகள் இங்க நிறைய இருக்கு. இப்போ வந்து யூஸ்வலி எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா கிரிக்கெட் வந்து டீம் கேம், செஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல் கேம் அந்த மாதிரி நினைப்பாங்க. ஆனால் இங்கே செஸ் வந்து டீம் கேம் தான். ஆனால் 16 பீசஸும் ஒரே டீம்ல இருக்கு. ஸோ அந்த விதமாக நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த A6 நைட் வந்து கொஞ்சம் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கு. எதுக்கு டிப்ரெஸ்டாக இருக்கு சொல்ல முடியுமா அர்பாஸ்? A6 நைட் வந்து கொஞ்சம் டிப்ரெஸ்டா இருக்கா? ஆமா. ஏன் யாரும் கண்டுக்காம தனியா விட்டாங்க அப்படின்றலாம் டிப்ரெஸ்டா இருக்கா? கரெக்ட். நீங்க நல்லா இப்ப டிடெக்டிவ் மாதிரி டீகோட் பண்றீங்க. யாருமே கண்டுக்கல பாவம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி சோகமா இருக்கு போல அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு நம்ம நிரஞ்சன் அவர்கள். ஆமா, இப்ப நைட்டு அப்புறம் இந்த A1 ரூக் பாருங்க. யூஸ்வலி அந்த A1 ரூக் அந்த நிஹாசன் கேம்ல கூட நம்ம பார்த்தோம். கொண்டு வரணும், அலாரம் வச்சு வரணும். ஆனால் இப்போ வந்து பிஷப் விளையாடுறாரு. பிஷப்புக்கு ஒரு கேள்வி, நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம் பிஷப்பு. உங்கள் பிஷப் நான் எடுக்கிறேன், என்னோட பிஷப் நீங்கள் எடுங்க, அந்த மாதிரி ஒரு டைலாக்ல இருக்காரு. ஏன் ஆனால் அவர் அங்கேருந்து பிஷப் மூவ் பண்ணாரு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எனக்கு இருக்கு. மூவ் பண்ணாமே அங்கேருந்து இருந்துக்கலாமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. அந்த பிஷப் ஏன் மூவ் பண்ணாருன்னா அந்த நைட்டுக்கு அங்க ஜம்ப் பண்றதுக்கு ஸ்கோப் அண்ட் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணார் அவர். யூஸ்வலி நம்ம ஒரு ஃபேக்டர் இங்க இந்த பொசிஷன் பார்த்தாலே ஒயிட்டுக்கு நல்லா இருக்கு. எதுக்கு நமக்கு தோணுதுன்னா அந்த நீங்க பிளாக் கிங் பாருங்க, அந்த பிளாக் கிங் கிட்ட 3 பான் இருக்கு. அந்த 3 பான் முன்னாடி எதுவுமே இல்லை. இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பான்ஸ் ஒரு பீஸ் கூட இல்லை. இட் இஸ் அ டிரெக்ட் இன்விடேஷன் ஃபார் ஒயிட் டு அட்டாக். ஸோ இப்போ ஒயிட் வந்து 3 பீஸ் கொண்டு போய் கிங் சைட் போனால் அவருக்கு சக்ஸஸ் ரேட் வந்து ஜாஸ்தி. யூஸ்வலி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு 3 பீசஸ் தேவை. சரி, இப்போ நைட் F3, குவீன் D5, பிஷப் F4 இந்த 3 டீம் மெம்பர்ஸ் கூட அந்த சைட் போனால் அவருக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ என்ன நான் நினைக்கிறேன்னா இந்த பிஷப் வந்து G3க்கு போய் அந்த D1 ரூக் இருக்குல்ல அது ஆக்ஷன் என்டர் ஆகும். அந்த ஜெயிலர் ஃபிலிமில் எப்படி லாஸ்ட் மினிட் அந்த சிவராஜ்குமார் என்ட்ரி, மோகன்லால் என்ட்ரி, அந்த மாதிரி என்ட்ரி கொடுத்துட்டு இந்த பொசிஷனில் அவர் வின் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. யாருமே கண்டுக்காம இருந்த ஒரு நைட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவர் பின்னாடி எடுத்துட்டு போயிருக்காரு. டிஃபென்ஸ் மோடுக்கு இங்கே தள்ளப்படுறாரா அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். டிஃபென்ஸ் மோடா அப்படின்றதையுமே ஒரு கேள்வியை தான் நான் இங்கே வைப்பேன். ஆமாம், இவர் டிஃபென்ஸ் அவர் ஆஃபென்ஸ். இப்போ ஆக்சுவலி நான் சொல்கிறத பாயிண்ட் அவர் கவனித்து நைட் G5 ஆல்ரெடி போயிட்டார். நைட் G5 இப்போ ஒரு பீஸ் ஆல்ரெடி ரெடி இருக்குது ஆக்ஷனில். இப்போ வந்து H6 விளையாடணும். அந்த நைட்டுக்கு ஒரு கேள்வி அந்த பான் H7 கேட்கணும். அந்த தான் கரெக்ட். இல்லைன்னா அந்த குவீன் அந்த D5லேருந்து E4 வரான். இந்த வந்ததுக்கப்புறம் அந்த H7ல மேட் இருக்குது. அந்த சின்னா அவர் இந்த ட்ரிக் பார்த்துட்டு குவீன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால் நம்ம டேஞ்சர் எஸ்கேப் பண்ணலாம். டேஞ்சரே இல்லை குவீன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால். அந்த விஷயம் அவர் தெரிஞ்சு குவீன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் பண்ணுறார். காய் டெக்னிக். ஓ, ஹான்ஸ் நீமான் வந்து சர்ப்ரைசிங்கான டிசிஷன். இது சர்ப்ரைசிங் எனக்கு. ஏன்னா அவர் குவீன் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு ஓகேன்ட்டார். ஸோ இப்போ குவீன் இன்டூ D5னா ரூக் இன்டூ D5 எண்ட் கேமுக்கு நம்ம போகணும். குவீன் எக்ஸ்சேஞ்ச் இங்கே எப்படி நடக்கும் கொஞ்சம் ரைட்டா பதட்டம் ஆயிருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம் ஹான்ஸ் நீமான். ஸோ நீங்க சொன்னது தான் மேபி அவர் யோசிக்கிறார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். குவீன் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு ரெடியா இருக்காரா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி. இப்போ ரெடியாக இருக்காரு. ஏன்னா பிளாக் வந்து ஆப்ஷன் இருக்கு அவர்கிட்ட. பிளாக் குவீன் இன்டூ D5 அடிச்சா ரூக் இன்டூ D5. அதுக்கப்புறம் அந்த E8ல ரூக் வந்து ரூக் E6 வரலாம், ரூக் C8 வரலாம். ஆனால் அந்த D7 பான் பாருங்க, அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. அந்த பேர் என்னன்னா பேக்வேர்ட் பான். எதுக்கு பேக்வேர்ட்னா அந்த பான் பேக்லேயே இருக்கு. அப்புறம் அந்த பானுக்கு நேபர்ஸ் கிடையாது. அதுதான் இந்த பேக்வேர்ட் பான். அந்த பேக்வேர்ட் பான்னால அவருக்கு கொஞ்சம் சான்சஸ் இந்த பொசிஷனில் கம்மி. இப்போ நீங்கள் இந்த பொசிஷனில் என்ன பண்ணாத அந்த கேள்வி இருந்தால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பிளாக் வந்து ஸ்லோவாக விளையாடினா இந்த பொசிஷன் தோற்று வரும். ஸோ அவர் வந்து டைமில் அட்வான்டேஜ் க்ரியேட் பண்ணணும். ஃபாஸ்ட்டாக ஆடி
அந்த பொசிஷனல் டிஸ்அட்வான்டேஜுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணி ப்ரெஷர் பண்ணுவார். பண்ணணும். பண்ணா நல்லா இருக்கும். கரெக்ட் தான். பட் மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூசிங்கான மூவ் இங்கே விளையாடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஹான்ஸ் நெய்மான் E4ல இருக்கிற நைட் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஹி கேன் ஜஸ்ட் கீப் இட் அட் 6-5 C5. ஸோ C5ல அவர் வச்சாரு அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா பாருங்க அதே தான் வந்துட்டு இந்த அனலிசிஸ் போர்டு அதை காட்டல. ஸோ இட் இஸ் ஷோயிங் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஆமாம், நைட் C5ல வந்தால் அந்த நைட்டுக்கு கேப்சர் பண்ணலாம். பிஷப் வந்து கேப்சர் பண்ணலாம். ஓ, மாற்றிட்டாரோ, டிசிஷன் மாற்றிட்டாரோ. இப்போ என்னன்னா அவருக்கு ஓகே, அந்த டைமில் நான் ஓகே இருந்தேன். இப்போ பிஸ்னஸ் டீலில் இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க. அவங்க என்னன்னா ஓகே, நீங்கள் நேற்று சொன்னது எனக்கு அந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகே இருந்தது. பட் இன்னைக்கு மார்னிங் நான் எழுந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஐ ஹாவ் டு ரீதிங்க் மாதிரி தோணுது. ஸோ அந்த ஆஃபர் நான் எடுக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி ஒரு டெசிஷன் இது. கண்டிப்பா ரீதிங்க் பண்றாரு. இங்க ஆஃபர் எடுப்பாரா மாட்டாரா அப்படின்ற மாதிரி தான் வச்சிட்டு இருந்தாரு. அந்த ஷேக் பாருங்க, சினா ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்தாரு. அந்த ரியாக்ஷன்ல என்ன நான் டீகோட் பண்ணேன்னா ஹி வாஸ் அன்ஹாப்பி. என்னைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. என்ன எப்படி இந்த எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்றது ஒண்ணுமே தெரியல. அனாலிசிஸ் போர்டு இங்க ஓரளவுக்கு தெளிவா கொஞ்சம் காட்டுது. ஆனா ஃபுல் கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காங்க. ஆமா, அந்த பான் எடுக்கக்கூடாது. டாமினேஷன் இங்க வருமா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் போர்ட் படி இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு டாமினேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சினா மோவதுக்கு கண்டிப்பா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும், வாய்ப்புகள் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்றது தான் இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். அடுத்த அனாலிசிஸ் போர்டு வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் காட்டுறது ஒயிட் என்ன பாசிபிள் சான்சஸ் அப்படின்றது. ஆமா, ஒரு ட்ராப் காட்டுறாங்க. இப்போ அந்த F4 பான் F5ல வந்துட்டுக்கு அப்புறம் ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதுதான் ப்ரிவென்ட் பண்ணார். நீங்கள் F5 வரீங்களா? இல்லை நான் தான் வரேன் ஃபஸ்ட்டு, அந்த டைலாக். ஸோ F4க்கு F5 வச்சார். இப்போ நம்மக்கிட்ட 1% அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது. E5 பான்லேருந்து F6க்கு போகலாம். அந்த F5 பானுக்கு டாட்டா பாய் பாய் சொல்லலை. ஆனால் அது ஆப்ஷன், ஃபோர்ஸ் கிடையாது. வேணும்னா குயின் D5 செக் கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா நைட் நம்ம எடுத்துகிட்டு பின்னாடி வரலாம். அவர் முன்னாடி போனார். இப்போ பிஷப் இன்டு D6 இந்த மூவ் ஆடினா, ஒரு பிஷப் இன்டு D6 விளையாடினா ஐ திங்க் சினா கம்ப்ளீட்டாக சேஃபாக இருக்குது. இப்போ அவரோட பொசிஷன் ரெண்டு பேருக்குமே அதுவும் இல்லாமல் டைமிங்கும் நல்லா ஃபைனாக தான் இருக்குது. எந்த ஒரு குறையும் இல்லை அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த கேம் நம்மளே கொஞ்சம் ஃபன் பண்ண விடாமல் ஒரு மாதிரி யோசிக்க வச்சு அப்படியே டைட்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஆமாம், நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு. ஆக்சுவலி இந்த கேம் எவ்வளோ கேம்ஸ் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். ஆனால் இந்த கேம் மட்டும் டைமில் நீங்கள் பாருங்கள் கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்குது. ஒரு 33 minutes 40 போனால் இவருப்பட 3 minutes 40 தான் போவார். ஸோ இது ஒரு டைட் மேட்ச். லாஸ்ட் செகண்ட் வரைக்கும் இந்த கேம் போகலாம். அப்புறம் நம்ம ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கூட இருக்குது. அர்பாஸ் சொன்னார் இந்த கேம் ஒயிட் வின் பண்ணால் அவர் மேட்சே வின் ஆவார், அண்ட் பிளாக் வின் பண்ணால் பிளாக் மேட்ச் வின் ஆவார். நான் என்ன சொன்னேன்னா, யாராவது வின் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் கம்பேக் பண்ணுவார், ஆர்மேகாடனுக்கு போவோம். அப்புறம் இன்னொரு ப்ரிடிக்ஷன், அர்பாஸோட ப்ரிடிக்ஷன் என்னன்னா, இந்த கேம் ட்ராவில் முடிஞ்சால் செகண்ட் கேமும் ட்ராவில் முடிக்கும், அப்புறம் ஆர்மேகாடனுக்கு போவோம். இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ ரூக் அட்டாக்ல இருக்கு அர்பாஸ். அந்த F7 ரூக்கு நம்ம கண்டிப்பாக அந்த ரூக் அங்கே நின்று மூவ் பண்ணணும். எஸ், அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர்கிட்டயும் 2 ரூக் இருக்கு. பட் அட்வான்டேஜ் ஃபார் பிளாக் எனக்கு நைட் இருக்கு. இங்கே பிஷப் தான் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க இந்த பிஷப்னால வெறும் அந்த டார்க் ஸ்கொயர்ஸில் மட்டும்தான் மூவ் பண்ண முடியும். பட் அந்த பிஷப் அந்த நைட்னால it can be moving to the darker and the lighter colored squares. Correct. So வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. Chances are there, but risk எடுத்து இங்க விளையாடுவாங்களா அப்படின்றது தான் இப்போ கேள்விக்குறி. அடுத்தடுத்த மூவ் ரிஸ்க் எடுப்பாங்களா, இங்க பிஷப் இழப்பாரா அப்படின்றதும் பார்க்கணும். எனக்கு தெரிஞ்சு பிஷப் இழக்க மாட்டார். ஏன்னா அவருக்கு பேக்கப் அட்டாக் பிளான் கூட அங்கே கிடையாது. ஒருவேளை பிஷப்புக்கு கவர் பிளான கூட இங்கே எதுவும் கிடையாது. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, ரூக் F6 விளையாடுவார். ரூக் F6னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் டு பிளாக் டு ஒயிட்ஸ் ரூக் F6னா அந்த G6 பான் நம்ம எடுக்கலாம்னா, அந்த G6 பான் ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம் அந்த பான் கொண்டு. ஸோ அந்த G6 பான் நம்ம கேப்சர் பண்ண ஆஸ் பிளாக் பொசிஷன் ஈக்குவல் ஜோனில் கொண்டுட்டு நம்ம போகலாம்.
ஆனா இவர் வந்து D7 டப் பான் பண்ணிட்டாரா? குடுக்குறாரு. டப் பண்ணிட்டாரோ மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. ஆமா, அது பாருங்க. இப்ப டக்குன்னு வந்துட்டு அவருடைய பான் வந்துட்டு அவரு ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டாரு. இப்போ பான் பேக் டு பேக் அட்டாக் இங்க பாருங்க. நான் இதான் சொன்னேன். தப்பு பண்ணியிருக்காரு. ஆமா. இப்ப ரூக் E6 வந்து G6 பான் நம்ம எடுக்கலாம். கேப்சர் பண்ணி கொஞ்சம் கிங் சைடு அட்டாக் ப்ரெஷர் பண்ணலாம். ஸோ ஆக்சுவல் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபேவரபிள் டு சினானா சொல்லலாம். A7 பான் கூட எடுக்கலாங்க. பாருங்க. E7 பான் எடுக்கல. ஒரு F4 பானுக்கு போறாரு இப்ப. F4 பான். இப்ப அந்த பான் வந்து கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து ஹான்ஸ் நிமன் பான் அப். ஸோ ஆக்சுவலி அவர்கிட்ட சான்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த கேம்ல. ஆஹா ஆஹா. இப்போ வந்து C4 விளையாடணும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரூக் F3 வச்சா அந்த ரூக் ரொம்ப பேசிவ் ஆகிருக்கும். ஸோ C4 விளையாடணும். C4 ஹான்ஸ் நிமன் அவர் கவுண்டர் பிளேக்கு போயிட்டார். A7 பான் வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு. இப்போ A7லேருந்து A5 ஜம்ப். அந்த பான் இப்போ அந்த மூவ் இப்போ தேவை. A5 விளையாடணும். இல்லைன்னா ரூக் C7 விளையாடலாம். A5 வெரி குட். இப்போ வந்து அந்த ரூக் A3 நீங்கள் பாருங்கள். ரூக்கில் கூட டைப்ஸ் இருக்குது. அந்த C6 ரூக்கு C3 பானுக்கு அட்டாக் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம டர்ம் வந்து அட்டாக்கிங் ரூக். ஆனால் A3 ரூக் வந்து அந்த பானுக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணுற. ஸோ அதுக்கு டிஃபெண்டிங் ரூக். எப்போவுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். என்னென்னா ட்ரை டு ஹேவ் அன் அட்டாக்கிங் ரூக். அதுதான் ஆக்டிவிட்டிக்கு நம்ம ஆக்டிவிட்டியில் த்ரெட் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ரூக்கு. இப்போ வந்து அந்த A3 ரூக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த டைமில் பாருங்கள் பிளாக் ரூக் வந்து டிஃபென்ஸும் பண்ணுறாங்க அட்டாக்கும் பண்ணுறாங்க. ஸோ பான் டெஃபிசிட் இருந்தாலும் பிளாக் சினாமோதுக்கு நிறைய காம்பன்சேஷன் இருக்கு. கொடுத்துட்டார் பாருங்க அந்த பான். ஆனால் சான்சஸ் கொஞ்சம் கம்மி தாங்க. இதுக்கப்புறம் மேட்ச் தான் முடியறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. கரெக்ட். இப்போ நான் எக்ரி பண்ணுவேன். இது ட்ரா கிட்ட தான் ட்ரா ஆகிற சான்சஸ் ஒரு 80% இருக்கு. இப்போ என்ன பண்றாரு அவர் அங்க? எனக்கு புரியலையே. ஏன் இந்த மூவ் இப்போ எடுக்கிறாரு? இப்போ அந்த பான் G7 பான் கேப்சர் பண்ணா ஒரு A2 பான் கேப்சர் பண்றது ட்ரை பண்றார். பட் அதுக்குள்ள இங்க அவரு 2 அட்டெம்ப்ட்க்கு போயிடுவாருங்க. இப்போ என்னன்னா G7 பானுக்கு போயிருக்கலாம் இப்போ அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பண்ணுவார் ஒரு போல. இப்போ பண்ணுவார். இப்போ ரூக் H7 தான் ஆடுவார். பண்ணலையா? ஸோ அந்த பான் வந்து கொடுத்துட்டார் அவரு. அது ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு மூவ் எனக்கு. ஏன்னா பான் டிஃபெண்ட் பண்ணலாம். பட் அவர் ஆக்சுவலி டிஃபெண்ட் பண்ணலை. அந்த பான் எட்ஜ் எடுத்துகிட்டு பண்ணுறாங்க. ஆனால் இந்த சினா வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஆடணும். இல்லைன்னா இந்த கேம் வந்து தோற்றுருவார். எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு வேளை அவர் பான் அட்டாக் பண்ணாரு, G2ல இருக்கிற பான் அட்டாக் பண்ணாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக மாட்டிப்பாரு. ஆமாம். இப்போ ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃபர் இருக்குது. திருப்பி கிங் B3 பண்ணால் ரூக் B1 செக் வரும். அப்புறம் 3 ஃபோல்ட் ரிப்பீட்டேஷன் ட்ரா நம்ம கிளைம் பண்ணலாம். ஆனால் மூவ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு. இப்போ வந்து ரூக் C1 செக்குக்கு அவருக்கு ஆக்சுவலி சான்ஸ் இருக்குது இந்த பொசிஷனில் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு. டைம் கம்மி, ஃபாஸ்ட்டாக விளையாடணும். இங்கே கொஞ்சம் குழப்புறாங்க, தெளிவாகவும் யோசிக்கிறாங்க. வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஆமாம். இப்போ இங்கே வந்து பான் A4 பண்ணால் C3 வரும். இப்போ இந்த சிச்சுவேஷனில் கரெக்டாக ஆடினா ட்ரா ஆகும். இப்போ ரூக் F2 வரும். ஐ திங்க் இட்ஸ் ட்ரா பொசிஷன். இப்போ கிங் D2க்கு அப்புறம் ட்ரா தான். அந்த C2 பானுக்கு நம்ம குட் பை சொல்லலாம். இப்போ ஸ்டில் ஆப்ஜெக்டிவ்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பொசிஷன் வந்து ட்ரா தான். ஆனால் ஒயிட் கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா பான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஒயிட் ஆக்சுவலி ட்ரை பண்ணலாம். வேறு இன்னும் தப்பே இல்லை இந்த பொசிஷனில் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு. எஸ் இந்த மேட்ச்ல இன்னும் உயிர் இருக்கு நேயர்களே. முயற்சி திருவனை ஆக்கும் ஒரு வாவ் மூவ், அங்கே எக்ஸலண்டான மூவ் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் நேரம் குறைவா இருக்கிற நேரத்தை எப்படி இவங்க பயன்படுத்துவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்றதுமே இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். வாய்ப்பு ஃபுல்லா இங்க மேட்சை வின் பண்ற முனைப்புல இப்போ இருக்காரு. டோட்டலா அங்க குழப்பிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். அவருடைய ரூக்க விட்டு கொடுப்பாரா? வாய்ப்பு இருக்கா? இல்ல, தெளிவா விளையாடி இருக்காருங்க.
தெளிவா Brilliant. இது ரூக் G2 வந்து அழகான மூவ். இப்ப Yes, G5 இதுக்கப்புறம் பான் ஒரு வந்து ராஜாவையும் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி கொண்டு வர முடியாது, இல்ல எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஆமா இப்ப மாட்டிக்கிட்டாரு. போயிடுச்சு மாட்டிக்கிட்டாரு, வின் கேம். பண்ணிட்டாருங்க. ஹான்ஸ் நெய்மான் மேட்சை வின் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். வாட் a great win. அழகான வரைக்கும் அந்த பிரஷர் அங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு ட்ராப்பை செட் பண்ணி வாப்பா ராசா அப்படின்னு சொல்லி வர வச்சு இன்வைட் பண்ணி விருந்து வச்சு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு செஞ்சு விட்டாரு. ஆமா அந்த ஈக்குவல் பொசிஷன்ல ஒரு ட்ரிக் வச்சு அந்த G-pawn வச்சு எக்ஸ்ட்ரா பான் அட்வான்டேஜ்னு நல்லா கன்வெர்ட் பண்ணாரு. அந்த ப்ரெஷர் ஜோன்ல போய் அந்த அக்யூரேசி மெயின்டைன் பண்ண முடியல சினாவருக்கு. பட் இப்போ சினாவருக்கு ஒரே சான்ஸ் இருக்கு, ஒரே கேம். அந்த கேம் கண்டிப்பா அவர் ஜெயிக்கணும். இந்த கேம் நெக்ஸ்ட் கேம் வின் பண்ணா அவருக்கு ஆர்மகெடானுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா நெக்ஸ்ட் கேம் ட்ரா ஆனா ஹான்ஸ் நீமன் வில் குவாலிஃபை டு த டாப் 8. ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் சான்ஸ். இப்போ அந்த மிஸ்டேக் பற்றி நம்ம ரொம்ப யோசிச்சா கேம் எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ பெஸ்ட் என்னன்னா அந்த கேம் ஓகே முடிஞ்சிச்சு, ட்ரா இருந்தது. பட் இப்போ நெக்ஸ்ட் கேமில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் சினா தயார் இருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன். கேம் 2 ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இப்போ கலர்ஸ் ரிவர்ஸ்ட். இப்போ வந்து சினாமோ வந்து ஒயிட்லேருந்து ஆடுவார். ஸோ ஒயிட் அவர் அந்த ஃபுல் யூஸ் பண்ணணும். ஒயிட் இருக்கும்போது நம்ம அட்வான்டேஜ் கிட்ட ட்ரை பண்ணலாம். ஸ்லைட் எட்ஜ் இருந்தாலும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணலாம். அந்த நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா நிஹால் சரீன் வர்சஸ் டூடா. அந்த கேமில் எப்படி நிஹால் சரீன் விளையாடினாரோ இப்போ ஆக்சுவலி ஹான்ஸ் நிமர் வந்து அந்த மாதிரி அப்ரோச் எடுத்தால் ஹி வில் பி வெரி க்ளோசர் டு குவாலிஃபிகேஷன். ஆனால் இது வந்து 4 nights ஓப்பனிங். நீங்கள் பாருங்கள் 4 நைட்டும் வெளியில் வந்திருக்கு. இது வந்து ரொம்ப தியரட்டிக்கலான ஓப்பனிங். நைட் இன்டு E5 லைனும் இங்கே இப்போ எக்ஸாமில் எப்படி மெமரி டெஸ்ட் இருக்கும்ல, நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா படிச்சிங்களா, அந்த தியரம் படிச்சிங்களா, அந்த லா படிச்சிங்களா, அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ். இந்த ஓப்பனிங் உங்களுக்கு தெரியுமா, இந்த லைன் வந்து லாங்காக இருக்குது, அந்த லைனோட நுவான்சஸ் தெரியுமா, அதுதான் டெஸ்ட். ஸோ இந்த டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணுவாரா இல்லையா அதை தான் பார்க்கலாம். அர்பாஸ் இந்த கேம் இங்கே அனாலிசிஸ் போர்டு வந்திருக்கு ரொம்ப ஏர்லியராகவே அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆமாம் அது ஒரு ட்ராப். அந்த பான் கேப்சர் பண்ணால் குவீன் H5 செக்மேட்டிங் த்ரெட் வரும். இனிஷியலாகவே செக்மேட்டிங் த்ரெட் வந்துடும்ல. ஆமாம் செஸ்ஸில் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வரலாம். ஏன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் கூட 4 moves தோத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராப்பில். பயங்கரமா இங்க மாட்டிப்பாரு, அதுக்கான முயற்சி தான். ஸோ எடுப்பாரா அப்படின்றத பார்க்குறோம். அவருடைய ட்ராப்ல இப்போ மாட்டுவாரா அப்படின்றது தான் இங்க கேள்விக்குறி. ட்ராப்ல மாட்டுவாரா, மாட்ட விடுவாரா? ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ ட்ரீம் ஸ்டார்ட் நான் சொல்கிறேன் சினாக்கு. ஏன்னா இப்போ பாருங்க ஆல்ரெடி 1 minute டவுன், ஆல்மோஸ்ட் 1 minute டவுன் வராரு ஹான்ஸ் நிமன். அந்த ஓப்பனிங் ட்ரிக்கு ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து பிளாக் வந்து பிஷப் எடுத்துகிட்டு கேஸ்லிங் பண்ணுறதுக்கு திங்க் பண்ணலாம். ஏன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டேஜில் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் பண்ணி கேஸ்லிங் பண்ணணும். ஆனால் அவருக்கு என்ன கேள்வினா, நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த நைட்டுக்கு கேள்வி கேட்டுட்டு பிஷப் E7 பண்ணணுமா இல்லை டைரெக்டாக பிஷப் E7 பண்ணணுமா, அதே ஒரு டிலேமால ஹான்ஸ் நிமன் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு. இது வந்து குரூஷியலாக இருக்கலாம்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த 10-0 கேமில் மோர் தென் 1 minute திங்க் பண்ணால் ஒரு பான் டவுன் மாதிரி தான் நினைக்கலாம் நம்ம. இப்போ ஒரு பான் அப் அந்த மாதிரி நம்ம எஸ்யூம் பண்ணலாம். ஏன்னா டைம் இஸ் ஆல்சோ மணி. ஸோ இங்கே மணினா மெட்டீரியல். ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இப்போ அவர் கான்ஃபிடென்ட்டான இருக்கார் சினா. ஹீ இஸ் வெரி ஹாப்பி. என்னோட ஆப்போனன்ட் திங்க் பண்ணுறாரு, நான் இந்த ஓப்பனிங் வந்து வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்தேன், அந்த ஒரு எஃபர்ட் வந்து இங்கே நம்ம ரிசல்ட்ஸ் பார்க்குறோம். கண்டிப்பாக அந்த எஃபர்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது ஹாப்பியாக தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதுதான் இங்கே. பட் ஸ்டில் ஹார்ட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையாலாம் ஒன்றும் இல்லை, ஓரளவுக்கு அங்கே யோசிக்கிறாரு, நல்லா யோசிச்சு தெளிவாக விளையாடுறாரு அப்படின்றத பார்க்குறோம். அனாலிசிஸ் போர்டில் இப்போ பார்த்துருந்தோம், அதே மாதிரியான ஒரு மூவ் இங்கே வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன். பட் அந்த மாதிரி எதுவும் வரல. ஒரு வேலை வந்துருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் அந்த வேரியேஷன் வரந்தா நம்ம டைரெக்ட் ஆர்மகெடான் 2 minutesல போகலாம்.
ஆனால் ஓகே கொஞ்சம் நேரம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இப்போ வந்து சினா வின் பண்ணிட்டானா, சினா அவர் வின் பண்ணிட்டாருன்னா நம்ம அர்மகடானுக்கு போகலாம். கண்டிப்பா இப்போ சினா வின் பண்ணாருன்னா ஆர்மகடன் போவாங்க. ஆனா இங்க இருக்கிற இப்ப நேரத்துல கண்டிப்பா சினா வந்து வின் பண்ண விட மாட்டாரு ஹான்ஸ் நெய்மான். மேட்ச் எப்படியாச்சும் டிரா எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றது தான் அவரோட இன்டென்ஷனா இருக்கும். ஆமா கரெக்ட். இவர் திருப்பி நைட் கொண்டு C3ல வந்துட்டாரு. இப்போ நீங்க பாயிண்ட்ஸ் கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒயிட் கிட்ட 8 பான் இருக்கு. ஆனா பிளாக் கிட்ட 1 பான் மிஸ்ஸிங். ஏன் மிஸ்ஸிங்னா அவர் கொடுத்துட்டார். இப்போ அது எதுக்கு கொடுக்குறாருன்னா ஆக்டிவிட்டிக்காக ஒரு பான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றார். ஆக்டிவிட்டிக்காக ஒரு பாயிண்ட் அங்க சூப்பரா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அடுத்தடுத்து அவருடைய ட்ராப் செட் பண்றதுக்கான பிளானிங்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைட் பை சைட் மூவ் பண்ணிட்டே இருக்காரு ஹான்ஸ் நெய்மான். நமக்கு அது ஓப்பனா தெரிய மாட்டேங்குது. பட் கரெக்டா எந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்ன்றது அவருக்கு தெரியும். ஆமா அந்த சீவிங்கமும் நல்லா என்ஜாய் பண்றாரு. அந்த சீவ் பண்ணி பண்ணி அந்த ஒரு ஜூஸும் அவர் என்ஜாய் பண்றாரு. இப்போ நீங்க கேம்ல ஒரு கிரிட்டிக்கல் மூமெண்ட் இது. ஏன்னா பிளாக் கிட்ட டபுள் பிஷப் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. பொசிஷன் ஓப்பன் ஆனால் அவருக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் ஒயிட் வந்து D3 ஆடி அந்த க்ளோஸ் பொசிஷன் எவ்வளோ முடியும் அவ்வளோ க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு. இப்போ அந்த C8 பிஷப்புக்கு நம்ம வெளியில் வர்றதுக்கு சொல்லலாம். ஏன்னா C8 பிஷப் இப்போ அவரோட ஒரு டைம் வந்துடுச்சு. சேம் நீங்கள் C1 பிஷப்புக்கும் சொல்லலாம். C1 பிஷப் நீங்கள் கூட வெளியில் வரலாம். ஏன்னா டெவலப்மெண்ட் பண்ணி நம்ம எல்லாருமே கோஆர்டினேஷன் ஹார்மனி இருந்தால் தான் நல்லா கேம் விளையாட முடியும். இப்போ ஹான்ஸ் நிமன் வந்து D3க்கு என்ன ஆடணும் அந்த யோசிச்சுட்டு செகண்ட் டைம் இன் அ ரோ அவர் வந்து டீப் திங்கிங் போயிட்டாரு. ஆனால் இந்த டீப் திங்கிங்லேருந்து யாருக்கு அட்வான்டேஜ்னா அது சினா முகமதுக்கு மட்டும். டோட்டல் ப்ரெஷர் டாமினேஷன் ரெண்டு சைட்லயுமே இருக்கு. ஏன்னா இந்த கேம்ல வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஏதாச்சும் ஃபன்னியா எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னா அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்ட்டாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ சீரியஸா இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு. ஒரு 16 வயசு பையன் சினா மோஹத் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ டஃப் ஃபைட் கொடுக்கறது அப்படின்றது இட் இஸ் அமேசிங். பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ அமேசிங்கா இருக்கு. ஸோ நேயர்களே உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் யாராவது பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்க பசங்க விளையாடுறாங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அவங்களுக்கு தடுக்காதீங்க. இங்க பாருங்க வெறும் 16 வயசு இந்த பையனுக்கு சினா மோஹத். ஸோ எவ்வளோ டஃப் ஃபைட் இங்கே கொடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்றத பார்க்குறோம். நான் ஏற்கனவே சொன்னது தாங்க, ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இன்னைக்கு அவர் தோத்தாருன்னா அந்த சின்ன வயசு அப்படின்றது பாருங்க. சில அந்த மெச்சூர்டு திங்கிங்ஸ் அப்படின்றது ஒரு சின்ன இட்ஸ் நார்மல். நான் வந்து தப்பா சொல்றேன்னு யாரும் நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க. இட் இஸ் அ நார்மல். நீங்க ஒரு வயசு ஸ்டேஜ் வரும்போது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கேம் பெட்டர் வாட் எவர் இட் மே பி. சரிங்களா? நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டு உங்களுடைய ஐக்யூ லெவல் எவ்வளோ பெஸ்டா இருந்தாலும் ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறமா சர்டன்லி இட் வில் பி கெட்டிங் மோர் பெட்டர். ஆமாம் கரெக்டு. இப்போ இது நிறையா கிளாஸஸில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர்சஸ் யூத்து இது ஒரு காமன் தீமாக இருக்கும் இந்த EWCயில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலெக்சாண்டர் கிறிஸ்டுக்கு வந்து எல்டெஸ்ட் பிளேயர் நான் நினைக்கிறேன். அந்த அவரு கூட நல்லா ஃபைட் கொடுத்தாரு. இப்போ இந்த ஷார்ட் ஃபார்மேட் இந்த ஷார்ட் டைம் கண்ட்ரோல் எந்த டைம் கண்ட்ரோல்ஸில் கம்மி டைம் இருக்கோ அந்த டைம் கண்ட்ரோல்ஸில் யூஸ்வலி யூத் எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட்டாக ஆடுறது ஒரு இன்டென்சிட்டி அக்யூரசி வந்து யூஸ்வலி என்ன சொல்கிறோன்னா யூத்ஃபுல்லாக யார் இருக்கார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்டர் 20 அண்டர் 18 அந்த பிளேயர்ஸுக்கு எல்லாமே ஸ்பீடு இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலி ஃபாஸ்டர் டைம் கண்ட்ரோல்ஸ் ஃபேவர் யங்கர் பிளேயர்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் தெர் ஆர் மெனி எக்ஸெப்ஷன்ஸ். எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா ஒன் ஃபேக்டர் வந்து நீங்கள் யார் விட எடுக்கலாம். நீங்கள் கரெக்ட் மூவ் பண்ணால் தான் நீங்கள் நல்லா ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் நீங்கள் அந்த பொசிஷனில் நீங்கள் யாரை விட இருக்கலாம். நீங்கள் அந்த கரெக்ட் மூவ் வைக்கலைன்னா நீங்கள் தோக்கலாம். ஸோ அதுதான் பியூட்டி ஆஃப் அ ஸ்போர்ட். எனிபடி கேன் வின் இஃப் தே டூ தியர் பெஸ்ட் ஆன் தேட் பர்டிகுலர் டே. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்துட்டு ஹான்ஸ் நெய்மானுக்கு இங்கே வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது கேன் ஹான்ஸ் நெய்மான் கோ அண்ட் ஹிட் த பான் F7 பான் இங்கே அட்டாக் பண்ணுவாரா? அட்டாக் பண்ணாரு அப்படின்னா அவருக்கு இங்கே சான்சஸ் நிறைய இருக்கு அப்படின்றது தான் ப்ரெடிக்ஷன் போர்டு அனாலிசிஸ் போர்டில் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
ஆமாம், நைட் இன்டு F7 அந்த சான்ஸ் இவர் எடுக்கல. ஸோ இவர் ஒரு டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டாரு. இப்போ வந்து குவீன் D1ல இருக்குல்ல, அவர் அந்த குவீன் வந்து F3ல வைப்பார்னா நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த A1 ரூக்குக்கு E1 ரூக்குக்கு நெட்வொர்க் கொடுக்கணும். இப்போ பிளாக் வந்து அந்த பிஷப் F8 மூவ்னால அந்த குவீன் D8லேருந்து H4 வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இப்போ ரூக்ஸ் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு, நெட்வொர்க் ஃபுல்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட். அந்த ரூக் A8 இந்த ரூக் A1 இப்போ கேமில் வரப்போகுது. ஆனால் இந்த C2 பான் நீங்கள் பாருங்கள், இதுக்கு செஸ்ஸில் ட்ராபேக் பிரின்சிபல் அந்த டேர்ம் வச்சாங்க. இந்த ட்ராபேக் பிரின்சிபல்னா குயின் வந்து D1ல இருக்கும்போது அந்த C2 பானுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கு. பட் இப்போ வந்து குயின் D1லேருந்து F3 மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த C2 பானுக்கு சப்போர்ட் கிடையாது. அந்த ஒரு ட்ராபேக்கை யூஸ் பண்ணி நைட் B4 ஹான்ஸ் நிமன் விளையாடுறாரு. இப்போ C2 பானுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வேணும். ஸோ அதுக்கு A1லேருந்து ருக்கு C1க்கு வந்தாச்சு. டோட்டல் கன்ஃபியூஷன், டோட்டல் டாமினேஷன் ரெண்டுமே இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெளிவா பிளான் பண்ணி அழகா இந்த மேட்ச் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே. ஆமாம், இந்த வெரி டென்ஸ் மேட்ச். அந்த நைட்டு E5லேருந்து அட்டாக் இருந்தது, ஸோ G4க்கு கொண்டு வந்துட்டாரு. இப்போ அந்த G4 நைட்டு அங்கே சேஃப் கிடையாது. ஏன்னா பிளாக் வந்து குயின் D7 ஆடி அந்த நைட்டுக்கு அட்டாக் பண்ணலாம். ஆனால் இப்போ வந்து ஒயிட்டோட டர்ன், குயின் G3, நைட் H6 த்ரெட் இருக்கு. ஓ, இப்போ அந்த நைட் G4லேருந்து H6 செக் கொடுக்கலாம். இன்னும் அந்த பிளாக் குயின் மூவ் பண்ணால் நைட் இன்டு F6 4க்கும் போகலாம். ஸோ இது வந்து டேஞ்சரஸ் காம்பினேஷன் குயின் அண்ட் நைட். இப்போ அந்த ட்ரிக்கு தான் அவர் காட்ட போகிறாரு இந்த அனாலிசிஸ் போர்ட். பாருங்க, ரூக் இன்டு பிஷப் டடாங். அப்புறம் நைட் H6 செக், கிங் H8க்கு 4க்கு குயின் போகுது. ஸோ பட் அந்த அனாலிசிஸ் போர்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் இங்கே நடக்கும் அப்படின்னு எதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆமாம், சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் பாருங்கள், கிங் அந்த ட்ராப் அவர் பார்த்துட்டு கிங் H8 சேஃபாக கிங்குக்கு சைடுக்கு கொண்டு போனார். இப்போ வந்து பொசிஷன் நீங்கள் ஈக்குவலாக இருக்குது. அந்த ரூக் A8 ரூக் E8 கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு. ஸோ கம்ப்ளீஷன் டெவலப்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அஃபிஷியலாக மிடில் கேம் ஸ்டேஜில் போகிறோம், ஆக்ட் 2. இந்த ஆக்ட் 2ல் நம்ம என்ன எடுக்கணுமா, வீக்னஸ் யார்கிட்ட இருக்குது. இந்த பொசிஷனில் பிளாக்குக்கு எதுவுமே அவ்வளோ வீக்னஸ் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. ஒயிட்டுக்கும் அதே தான் ஸ்டோரி. ஸோ இப்போ வந்து எப்போ வீக்னஸ் இல்லைனோ அந்த டைமில் வீக்னஸ் ப்ரொவோக் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ப்ரொவோக் எப்படி பண்ணணும்? நீங்கள் ஒடிசி ஃபிலிம் பார்த்தீங்களா அர்பாஸ்? இல்லைங்க, பார்க்கலையே. ஓ, அங்கே அந்த படம்ல வர ஃபர்ஸ்ட் சீனில் இதை பற்றி அவர் சொல்கிறாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு வின் யூ மஸ்ட் கிவ் யுவர் ஒப்போனண்ட் ஏ சான்ஸ். அவருக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும். அவர் சான்ஸ் எடுக்கும்போது பிஸி இருக்கும்போது தான் நம்ம சான்ஸ் வரும். அதுதான் அந்த ஃபில்மோட ஒரு லைனு. ஒடிசியில் இருந்தது, நல்லா இருந்தது அந்த படம். நீங்கள் பார்க்கலன்னா அந்த பார்க்கணும். அது ஒரு செஸ் கேம் மாதிரி தான் இருந்தது. இப்போ திரும்பி நம்ம நேமுக்கு வரலாம். பிஷப் இன்டு C7 மிஸ்டேக். மிஸ்டேக்னா இதுதான் கேள்வி. H5. இப்போ நைட் எங்கே போகிறோம்? இப்போ நைட் H4 E3 இல்லைன்னா H2 தான் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி நைட் H2 ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நைட் E3 போனார். ஓ, அந்த C7 பிஷப் வந்து ட்ராப் ஆனா, ஓ அந்த பிஷப் ட்ராப் ஆயிடுச்சு. பிஷப் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தாச்சு. ஆமா, இப்போ டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஹான்ஸ் டெய்மான் எப்படியாச்சும் இந்த மேட்சை டாமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் ஹி நோஸ் வெரி வெல் இந்த மேட்ச் அவர் டிராப் பண்ணா மட்டுமே போதும், அவருக்கு பெருசா வேற எதுவும் தேவையில்லை. அங்க ஒரு எக்ஸலண்டான மூவ் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துன்ற நேரத்துல இங்க தவறான மூவ் விளையாடி இருக்காரு அப்படின்றது தான் இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். சினா மோகவேத். ஆமா, கரெக்ட். இப்போ என்னன்னா அர்பாஸோட ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி கரெக்டாக இருக்கா அந்த மாதிரி தோணுது. ஏன்னா இப்போ பாருங்கள், இந்த பொசிஷனில் ஒயிட்டுக்கு வின் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ சான்ஸ் இப்போ இல்லை. அப்போனன்ட் மிஸ்டேக் பண்ணால் இருக்கலாம். ஆனால் ப்ராக்டிக்கலி நீங்கள் பார்த்தா ஹான்ஸ் நிமனுக்கு இப்போ ட்ரா ரிசல்ட் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தா ஹீ மே ஈவன் வின் த கேம். ஸோ இப்போ ஆக்சுவலி இன்னைக்கு இந்த மேட்ச் கம்ப்ளீட் ஆகலாம். ஏன்னா அந்த பீஸ் வரை விளையாடிட்டு இருக்காரு. ஆமா, ஆனா ஒரு மூவ் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டார் ஹான்ஸ் நிமன். இப்போ அந்த நைட் E4லேருந்து G5 வந்த உடனே இந்த ரூல் ஆஃப் 3 ஒர்க் ஆகும். E3 நைட் வந்து கேம் அட்டாக் ஜாயின் பண்ணா
செக் பேட்டிங் பாசிபிலிட்டி கிடைக்கும். ஆனா இந்த குயின் D1 மூவ் எனக்கு பிடிக்கலையே. ஆஹா, ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கும் மேபி. டாமினேட் பண்றாரு சீனா மோவேத். அதுவும் இல்லாம அவருக்கு டைம் வேற நிறைய இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். டைம் கன்ஸ்ட்ரெயினும் இங்க மாட்டிக்கிட்டு இருக்காரு ஹான்ஸ் நெய்மான். ஸோ இந்த மேட்ச் ஆர்மகடன் போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இன்னும் இருக்கு அப்படின்றத நான் இங்க சொல்ல விரும்புறேன். அப்படியா? ஓகே, கரெக்ட்னா அந்த அந்த நைட் மூவ் பண்ணா F5ல ஒரு அவுட் போஸ்ட் கிடைக்கும் அந்த E3 நைட்டுக்கு. வாவ், ஒரு கோட் இருக்கு செஸ்ல, என்னன்னா அது நைட் F5 கிடையாது, அது நைஃப் F5. இது கேரி காஸ்ப்ரோ சொன்னார். ஸோ நைட் ஆன் F5 மீன்ஸ் இட்ஸ் அ நைஃப் ஆன் F5. ஓபன் ஃபைல்ல அட்டாக் பண்ற முயற்சி அங்க இருக்கு, பட் பார் இன்னும் இறங்கல. ப்ரெடிக்ஷன் பார், எவால்வேஷன் பார் அப்படின்றது பார்த்துட்டு இருக்கோம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணி அட்டாக் பண்ண ஆட ஆரம்பிச்சிருக்காரு சீனா மோவஹெத். எஸ் டெஃபினெட்லி. இப்போ வந்து அந்த D1 ருக்கு ஆக்ஷனுக்கு இப்போ வரணும். D5ல போனா நல்லா இருக்கும். வெரி குட், நல்லா மூவ் ஆடினார். இப்போ வந்து பான் வந்து C4 பண்ணி குயின் C3, அந்த A1 H8 டயக்னல்ல குயின் வந்தா கேம் ஃபினிஷ். அதுதான் கோல். பட் அந்த கோல் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லெவலாக இருந்தது அப்போது. இப்போ பார்க்கலாம், இப்போ இவாலுவேஷன் பார் இருக்குது. ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நம்ம கிளாக் டைம் பார்க்கலாம். குயின் G6. ஓகே, இப்போ அந்த ஈவன் ரூக் பாருங்கள், அந்த ஈவன் ரூக் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சினா முகமதுக்கு டைமில் கூட நல்ல அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அந்த ஈவன் ரூக் கொண்டு வந்தால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் அட்டாக்கு வந்த மாதிரி ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த ஈவன் ரூக்குக்கு ஒரு ப்ரேயர், நீங்கள் வாங்க அந்த கிங்குக்கே அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் தேவை. ஓகே, வந்தார் D1க்கு வந்தார். இப்போ வந்து D8ல கூட போகலாம். குயின் E3 அந்த நைட்டுக்கு அட்டாக் பண்ணுறாரு. ஓகே, இதோ பெரிய மிஸ்டேக் மாதிரி தோணுது. இவாலுவேஷன் பார் கண்டிப்பாக ஒயிட்டுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறாரு நம்ம சிட்டி. சொல்கிறாரு ஓகே சினா முகமது கம்பேக் பண்ணுவார் மோஸ்ட்லி. என்ன பண்றாருன்னு எனக்கு புரியல. ஹான்ஸ் நெய்மான், வாட் இஸ் யுவர் பிளான் அப்படின்ட்டு நான் இங்க இருந்து கத்தி அவர் காதுல போய் கேட்கணும் எனக்கு அப்படின்னு தான் தோணுது. என்ன பண்றாரு அப்படின்னு எனக்கு சுத்தமா எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது அப்படின்னு தான் நான் இங்க சொல்ல விரும்புறேன். இதுக்கு ஃபேமிலி ஃபோர்க்கு சொல்லுவாங்க. இந்த எல்லா ஃபேமிலிஸுக்கும், எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கும் ஒரே மூல அட்டாக், அந்த மாதிரி இது ஃபேமிலி ஃபோக். ஆனால் இந்த பிஷப் இன்டு H6 அடிக்கலாம், இல்லை குயின் H3 செக் கொடுக்கலாம். அவர் அடிச்சிட்டாரு. இப்போ குயின் H6, குயின் F6 செக்கும் இருக்குது. C5 நைட் ஹேங்கிங்கில் இருக்குது, ஆனால் D1 ரூக்கும் ஹேங்கிங் இருக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த D1 ரூக்குக்கு எதுவும் பண்ணணும். ரூக் G5 பண்ணக்கூடாதுன்னா D1 ரூக் ஹேங்கிங். ஸோ அந்த D1 ரூக்குக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம போகணும். வாவ், நைஸ். அந்த மூவ் சிட்டிக்கு பிடிக்காத, ஆனால் எனக்கு பிடிச்சிருச்சு. ஏன்னா அந்த ப்ராக்டிக்கலி நல்ல மூவ் தான் அது. நைட் இங்க அடிச்சாருன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் மாட்டிப்பாரு, பட் அடிக்க மாட்டாரு. குயின் இருக்கு. ஆமா, நல்லா நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க, அடிக்க மாட்டாரு. இப்போ அந்த D4 லுக் இருந்து D2க்கு கொண்டு வரனார். ஒரு அது கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்கும். D2 ரூக் D2 இஸ் த கரெக்ட் மூவ் நான் நினைக்கிறேன். ஆனா இப்ப டேஞ்சர் என்னன்னா ரெண்டு பேர்கிட்டயும் ரெண்டு ரூக்கு ஒரு குயின் அப்படின்றது இருக்கு. பட் அட்வான்டேஜா பிளாக் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நைட் வேற இருக்கு அப்படின்றது தான் பாக்குறோம். தட் இஸ் a little more advantage அவருக்கு இருக்கு. ஆமா, அந்த இந்த பொசிஷன் நீங்க பான்ஸ் கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு பிளாக்குக்கு. ஆனா கிங்கோட பொசிஷன் தான் முக்கியம். ஸோ பிளாக் கிங்கோட பொசிஷன் வந்து காம்ப்ரமைஸாக இருக்குது. அதுதான் ஒயிட்ஸ் இவாலுவேஷன் இஸ் பெட்டர். ஆனால் இந்த இன்அக்யூரசி பண்ணிட்டார் சினா முகமது. ஆக்சுவலி இங்கே டைம் இருக்குது அவருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் இன்னும் ப்ரெஷர் போட்டு டைம் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த கிங் ஈவன் மூவ் வந்து அவுட் ஆஃப் கேரக்டர் மாதிரி இருந்தது. கிங் ஈவன் பாருங்க, இப்போ வாவ் மூவ் ஃபார் பிளாக். டிரா பண்ணணும் இந்த மேட்ச் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட இங்க விளையாடிட்டு இருக்காரு. மீண்டும் ஒரு முறை குலப்பத்திர தள்ளியிருக்காரு ஹான்ஸ் நெய்மான். இஸ் a clever fox, he's a genius அப்படின்றத மீண்டும் ஒரு முறை இங்க நிரூபிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. ஆமா, இப்போ வந்து அவர் என்ன நினைச்சாரா, சினா அவரு கிங் D2 அந்த மாதிரி நம்ம கிங்ல எஸ்கேப் பண்ணி அட்டாக் பண்ணலாம். ஆனால் அதுக்கு சமயம் கிடையாது. ரூக் பிளாக் ரூக்ஸ் வந்து இது ஒரு பிளண்டர். தப்பு. அவரு குயினை தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கணும், அதுக்கப்புறமா தான் அடிக்க போயிருக்கணும். தப்பு பண்ணிட்டாருங்க. ஆமா, இப்போ கேம் ஓவர். மோஸ்ட்லி குயின் G5 செக் பண்ணா கேம் ஓவர்.
ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வின்னிங் ஃபினிஷிங் லைனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ். ஆனால் இந்த கிங் டிஃபர் வந்து தைரியமான மூவ். எஸ், இப்போ பாருங்க அவரோட எக்ஸ்பிரஷனில் நம்ம பார்க்கலாம். ஹி இஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் ஆஃப் வின்னிங் திஸ் மேட்ச். ஏன் அவர் அந்த பான் அடிக்கல? ஏன் அந்த பான் அடிக்காம விட்டாரு? தெரியலையே. இப்போ வந்து செக் இருக்கு, அந்த செக்குக்கு டிஃபெண்ட் பண்ண ரூக் இன்டு நைட் செக் வரும். ஓகே, ரெசிக்னேஷன் டைம். மோஸ்ட்லி இப்போ ஒயிட் வின் பண்ணலாம். குயின் H5 செக் போட்டா எஸ். அப்புறம் இன்னொரு செக் குயின் G4 செக்கு கொடுக்கலாம், குயின் E5 கொடுக்கலாம். ஓகே, ஃபினிஷிங் லைன் வரும். இன்னும் ஒரு 3-4 செகண்ட்ஸ் புஷ் பண்ணணும். அந்த A2 செக்கு குயின் இன்டு A2 செக்கும் இருக்கு. இப்போ இந்த கேம் வந்து ஈக்குவலா போகுது. இப்ப சடனா ஐயோ அங்க போட்டு விட்டாரு. அவ்வளவுதான். ஃபுல்லா ஆக்சுவலி அந்த பான் அடிச்சிருக்கலாம். பான் அடிச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் மாட்டி இருப்பார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் இல்ல, இந்த மேட்ச் டிராலையோ இல்ல எங்கேயோ க்ளோஸ்ல தான் முடிய போகுது. இந்த மேட்ச்ல இன்னும் உயிர் இருக்கு. இங்க தப்பிக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஹான்ஸ் நீமான். ஆமா, ஆனா இப்ப கேம் டர்ன் ஆக போகுது. ஹான்ஸ் நீமான் வந்து நல்ல அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டாரு. இப்ப அவர் செக்ஸ் கொடுக்கலாம். இப்போ இந்த எண்ட் கேம் வந்து ஈஸிலி நம்ம ஹோல்ட் பண்ணலாம். ஆனால் டைம் மட்டும்தான் ஃபேக்டர். என்ன கேட்டீங்கன்னா ஹான்ஸ் நீமான் இந்த மேட்சை வின் பண்ண போறாரு அப்படின்றது தான் இங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். டோட்டல் டாமினேஷன், எக்ஸலண்டான பிளே, பேக் டு பேக் இங்க அப்படின்றத பார்த்து. அண்ட் அதோட இங்க நேரம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. டிரா மேட்ச். ஹான்ஸ் நீமான் இந்த மேட்சை வின் பண்ணிருக்காரு. சினா மோவஹெட் முயற்சி பண்ணாரு, அட்டாக் பண்ணாரு. பட் இருந்தாலும் குட் ஃபைட். ஓரளவு கரெக்டா போச்சா? கரெக்ட். அர்பாஸ் வந்து 100% இந்த ப்ரெடிக்ஷன் கெஸ் பண்ணாரு, கரெக்டா சொன்னாரு. யார் வின் பண்ணுவாரோ ஃபர்ஸ்ட் கேம் அவர் தான் மேட்ச் வின் பண்ணுவாரு. கரெக்டா ஆயிடுச்சு. ஆனா இந்த கேம்ல சினாமா வந்து ஃபினிஷிங் லைன்ல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாரு. இல்லைன்னா அவர்கிட்ட நல்ல சான்ஸ் இருந்தது. அந்த சான்ஸ் மிஸ் பண்ணி அவர் இப்போ EWCலேருந்து எக்ஸிட் ஆறாரு. பட் ஹான்ஸ் நீமான் வந்து சிவிங்கம் போட்டு ஒரு சாங் கேட்டுட்டு கேம் வின் பண்ணி, இந்த மேட்ச் வின் பண்ணி டாப் 8க்கு குவாலிஃபை ஆகாரு. ஸோ இப்போ டாப் 8 ஹான்ஸ் நீமான் நாளைக்கு விளையாடுவார் வித் மேக்னஸ் கார்ல்சன், அலி ரேசா, நோடியர் பேக், அர்ஜுன், நிஹால். ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆமா, லாஸ் இஸ் a loss after all. Go ahead. Yes, loss is a loss after all. But don't worry, Sina Movet, you have a long career. Good. கண்டிப்பா இந்த வயசுல இந்த மாதிரி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் கொடுக்கறதுலாம் பெரிய விஷயங்க. அதை ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்கன்னு தெரியல. கிரிக்கெட்லயும் அப்படிதான். வைபவ் சூரியவன்ஷி அன்னைக்கு ஒரு மேட்ச் ஒழுங்கா வரலன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஆமா, அது அவ்வளோ இன்டென்ஸா அவர் அந்த ஸ்போர்ட் ஃபீல் பண்றாரு. ஐ திங்க் இது ஒரு half an hour கிழிச்சதுக்கு அப்புறம் half an hour அப்புறம் he will be again all right. ஆனா இந்த ஒரு ரிசல்ட் வந்து ஹான்ஸ் நீமன், திஸ் இஸ் தி ஈவினிங் ஆஃப் ஹான்ஸ் நீமன். இப்போ வந்து ஹான்ஸ் நீமன் ஓகே இப்போ நம்ம டின்னர் சாப்பிடலாம், ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், அந்த தாட்ஸில் இருக்கார் ஆல்ரெடி. நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து ஹைலைட். ஏன்னா இந்த பொசிஷனில் ஆல்ரெடி வந்து ஹான்ஸ் அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர். மெயின் என்னன்னா அந்த கிங் வந்து D4க்கு போனார் இல்லையா, அந்த கிங் அங்கே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. ஆனால் அந்த ஷார்ட் டைம் கண்ட்ரோலில் அந்த லாஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட்ஸில் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணார். ஸோ ஹான்ஸ் நீமனோட மினி செலிப்ரேஷன் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. இது ஒரு டேபிள் ஸ்லாம். எஸ் எஸ் பாருங்க அவரோட ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. What a match, what an ending, and this time unfortunately for Sina Movahed to give his key up to the winner. Sina, could you please proceed to the exchange of the keys as Hans Niemann can get that key in victory, and as Sina leaves the stage, can I please get a round of applause for Sina Movahed? Good fight Sina. Right, Hans, a couple of points with you. That was kind of a crazy ending. We've seen it. Run us through the end of this match. Yeah, in the opening, I actually thought that he might go for this, and I just mixed up the move order and I found myself down a pawn, but everything was going fine, and then he sacked the piece. I shouldn't have given up the H5 pawn, and at the end, I mean, rook takes F2 was so stupid. After that, I thought it was over, but I mean, when you have low time, anything can happen, and I was fortunate that he collapsed in the end, but he put up a great fight, and it was a great match.
Love to see it. Hans, it's on your first EWC. You made it to the playoffs. That's top 8. What's the objective for tomorrow? To win. Simply put, to win the world of a champion, Hans Niemann. You can work towards the key crusher with Rob. Please give it up for Hans Niemann. The personality பாருங்க. I love Hans' answer right there. நாளைக்கு என்ன பண்றோம்னா to win, win pretty much. ஒரு Congrats, short bro. and simple சொல்லிட்டார். Phenomenal performance. Stuff was looking a little hairy right there at the end, but as a true champion, he was able to clutch it out, and now he will be crushing Cena's key. You can go ahead right here, Hans, and press this lever. Go ahead, my guy. The key master letting him know exactly how it goes down, covering his ear a bit too. Cena move ahead. Phenomenal player, young beast, but here at the EWC, nothing is given, ladies and gentlemen. Oh my goodness. Jeez, that power was absolutely different. Ladies and gentlemen, officially, Hans Niemann has moved on in the bracket to the playoff stage. Congratulations once again, and we will see if he is able to move on to take it all. அந்த பர்சனாலிட்டி நீங்க பாத்தீங்க. ஹான்ஸ் நிமன் நாளைக்கு என்ன பிளான் கேட்டாரு, ஒரே வேர்டில் சொன்னார், டு வின். ஸோ அந்த பர்சனாலிட்டி, அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் நம்ம திருப்பி நாளைக்கு பார்க்கலாம். இந்த மேட்ச் வந்து ஹான்ஸ் நிமனோடது சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக வேற லெவலில் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம். அண்ட் அதே நேரத்தில் அங்கே டின்னர் டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம். அவங்க சென்னையில் இல்லை, பாரிஸில் இருக்காங்க. சென்னையிலையோ பெங்களூரில் இல்லை அப்படின்றத இங்கே குறிப்பிட்டுக்கிறேன். ப்ரோ சூப்பரான ஒரு கேம் பார்த்தோம். நம்மள வந்து கொஞ்சம் காமெடியா கூட பேச வரல, ஒரு ஹியூமரே வரல. நம்மளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் சீரியஸ் மோட்ல வச்சிருந்தாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் த ஹோல் டைம். எனிவே ஐ ஸ்டில் காட் மை ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் கரெக்ட் அப்படின்றதுல எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. பட் ஏன்னா நான் சேலஞ்ச் எல்லாம் பண்ணல, நான் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ்ல இப்போ ப்ரெடிக்ஷன் பண்றேன், அது ஓரளவுக்கு நல்லா நடக்குது. பட் உங்க கூட ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி வந்தோடனே என்னடா நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஒரு பதட்டத்துல இருந்தேன். நான் கூட சொல்லியிருப்பேன், நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த மேட்ச் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் Cena வின் பண்ண போறாரு அப்படின்றது தான் இருந்துச்சு. பட் ஓகே, தட்ஸ் டன் வித் தி மேட்ச். இன்னும் கடைசியா ஒரே ஒரு மேட்ச் இருக்கு. ஆமா, இப்போ கடைசி மேட்ச் வந்து வாத்தியார் அண்ட் ஷார்ப் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்டர்டெயின் பண்ணுவாரு. ஃபாஸ்ட் பேஸ் காமெண்ட்ரி என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் ஒன்ஸ் அகைன் ஹியர் வாதியார் மற்றும் ஷார்ப். ஸோ நாங்கள் 2 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தினத்தின் இறுதி ஆட்டத்தை வந்து உங்களுக்காக அதாவது கமெண்ட்ரி பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். ஸோ அர்பாஸ் மற்றும் நிரஞ்சன் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடை பெற்று விட்டார்கள். ஸோ அற்புதமான ஒரு மேட்ச் பார்த்தோம். காட் லைக்கை ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருந்திருக்கூடிய ஹான்ஸ் நைமன் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணியிருக்காரு அகைன்ஸ்ட் சினா. ஸோ இட் வாஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் வின் ஃபார் ஹிம். 1.5 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாரு. முதல் மேட்ச் அவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் 2வது மேட்ச் ஒரு டிரா. அது ரொம்ப குரூஷியலா போன மாதிரி இருந்துச்சு. ஐ நெவர் தாட் இட் இஸ் கோயிங் டு பீ எ டிரா, பட் ஆக்சுவலி ஒயிட் வின் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தாரு. அந்த பார்ல எட்ஜ்ல போய் நின்றுச்சு 99%. பட் அங்கேயும் அவர் விடாம ஹான்ஸ் பயங்கரமான கம்பேக் கொடுத்து டிராப் பண்ணிட்டார். ஆக்சுவலி அவர் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாரு, அதை இவர் யூஸ் பண்ணிட்டாரு பக்காவா. எஸ், ஹான்சனுடைய ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் டேவா அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இசைட்வேல்ல இருந்து ஒரு பிளேயர் குவாலிஃபை ஆயிருக்காரு, இன்னொரு பக்கம் காட் லைக்ல இருந்து ஒரு பிளேயர் குவாலிஃபை ஆயிருக்காரு. பேக் டு பேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பிளேயர்ஸ் பிளே ஆஃப்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். அந்த டாப் 8க்கான அந்த குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் நாளை துவங்க போகிறது. அண்ட் அதுல வந்து இன்னும் நிறைய அலிரைசா மற்றும் மேக்னஸ் கால்சன் போன்ற ஜாம்பவான்கள்லாம் வருவாங்க. அந்த வரிசையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நிஹால் ஷரீனை பார்த்துட்டோம். அண்ட் அஜி நெருகேசி, இப்ப ஹான்ஸ் நெய்மான், இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி குவாலிஃபை ஆயிருக்கிறத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அடுத்து யாரு குவாலிஃபை ஆக போறா? டெனிஸ் லசாவிக் வர்சஸ் யாரு அப்படின்றத இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பார்ப்போம். இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வந்து அந்த அவங்களுடைய ஒரு பிளேயர் இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. சப்போஸ் பிளேயர் இன்ட்ரடக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா டைரக்டாவும் நம்ம வந்து மேட்ச்குள்ள உள்ள போயிட்டு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த மேட்ச்ல நீங்க யாரை ப்ரெடிக்ட் பண்றீங்க மிஸ்டர் ஷார்ப்? எனக்கு தெரிஞ்சு நெப்பம் தான்.
ஓகே. எஸ். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆண்ட்ரே வந்து அந்த அளவுக்கு நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணாரு. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெப்போம் வந்து வின் பண்ணாரு. ஏன்னா இல்ல நம்ம வந்து நெப்போம் மேட்ச்ல முடிச்சிட்டோம். இல்ல இப்போ அவர் அதுல ஆல்ரெடி ஒரு வின் இல்ல அதுல அதான் இருந்துச்சு நினைக்கிறேன் பாருங்க. அப்படியா? ஆமா ஆக்சுவலி அந்த ஆண்ட்ரேவ நீ சொல்லிட்டு இருக்கியா இல்லனா வந்து நெப்போம் ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணிருக்காரு. வின் பண்ணிட்டாரு செகண்ட் மேட்ச் நினைக்கிறேன். எஸ். இப்போ வந்து நம்ம டெனிஸ் லசாவிக்கும் இயானுக்கும் அதான் நெப்போம்க்கும் வந்து மேட்ச் பார்க்க போறோம். எஸ். அதான் வந்து பார்க்க போறோம். ஆனா டெனிஸோட கேம் பிளே நம்ம நான் பார்த்தது இல்ல. ஸோ நிப்பாம் வந்து எப்படி விளையாடினாருன்னு நம்ம பார்த்தோம். பட் ஆனால் போன மேட்ச் அந்த கடைசியில் ஒரு நிமிஷத்தில் அவங்க 2 பேரும் மவுஸை நல்லா இப்படி ரெடியாக வச்சு தேய்ச்சதை நம்ம பார்த்தோம். அவ்வளோ இன்டென்ஸு. நம்ம எப்பவுமே லாஸ்ட் ஓவரில் இவ்வளோ இன்டென்ஸ் பார்ப்போம். அதே மாதிரி இங்கே லாஸ்ட்டு 1 மினிட்ஸில் மாறி 2 பேரும் பண்ணி அவர் மேட்ச்சு போயிடுச்சு. அந்த இன்னொரு 3rd ரவுண்டுக்கு போகிறதுக்கு போனோமே அப்படின்னு போகும்போது அந்த இடத்துல அவர் ட்ராப் பண்ணி அழகாக தேய்ச்சிட்டாரு. அந்த அவரு ஆக்சுவலி ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்த மட்டும் ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சார். ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்த மட்டும் எல்லாருக்குமே எந்த இதுவாக இருந்தாலும் அந்த கடைசி இறுதி நொடிகள் வந்து பார்த்தோன்னா இவங்களா அவங்கள திக் நிமிடங்கள் தான். எந்த ஸ்போர்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி, ஸ்போர்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி, நம்ம வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி, படிப்பா இருந்தாலும் சரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ வந்து பார்த்துட்டு வரும். I'm in here and play my game. He knows nothing but go! Tyler 1, you're done. This is my ladder. You can't climb it. It's better than me at Hardsucket Masters. You're going too far now. Your eyes buggy. Your elbows ashy. Is that airline? That's an L airline. Somebody better hold me. Okay, yeah. Do something then. Raw energy. Blow the house down. You look nervous. You look short. Everything's good? Mm-hmm. Fight. Okay. Do you really need the wraps? Yeah, that feels like overkill to me. எஸ் எல்லாரும் டின்னரை முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் மேட்சுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு தெரியுது. அதே மாதிரி தான் நாங்களும். ஸோ டின்னரை முடிச்சாச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம தூக்கத்தை கலைக்கிற மாதிரி தான் ஒரு கேம் வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா கடைசியில் அவங்க ஒரு ஆட்டம் ஆடுவாங்க. நம்மளுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குற ஐ திங்க் பிளேயர் இன்ட்ரோ வருது, அதை பார்த்துட்டு இருங்க. நான் ஒன்று நோட் பண்ண சொல்கிறேன். அவ்வளோதானா? என்ன ப்ரோ இது? இவ்வளோ ஷார்ட்டான ஒரு பிளேயர் இன்டர்வியூ நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. நம்மளுக்கு டைம் இல்லாத காரணத்தினால இவ்வளோ சீக்கிரம் போட்டாங்களா இல்லை அவ்வளோதான் ஷூட் பண்ணாங்களானே? இல்லை அவ்வளோதான். பிளேயர் இன்ட்ரோ வந்து அவ்வளோதான். பிளேயர்னோட யார் விளையாட போறா அப்படின்றதை தான் நம்ம காமிக்கிறது தான் பிளேயர் இன்ட்ரோ. நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்ல வந்தீங்க. ஆமா, போன மேட்ச் 170 ஹார்ட் ரேட் போயிடுச்சு ப்ரோ. ஆப்போனன்ட்டுக்கு 170 ஹார்ட் ரேட் பாருங்க. சீனாக்கா? ஆமா, சீனாக்கு அந்த ஜெயிக்க போயிட்டாரு. போகும்போது அப்படி ஏறிச்சு, அப்படியே புஸ்ன்னு இறங்கிருச்சு அவர் மிஸ் பண்ணதுனால. ஒருத்தர் என்னன்னா 40ல விளையாடுறாரு, இன்னொருத்தர் 170ல விளையாடுறாரு. பாத்துக்கோங்க அவ்வளோ ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து மேட்ச் எப்போ ஆரம்பிக்கும்னு இருக்கு. ஏன்னா ஒரு பக்கம் கண்ணெல்லாம் எனக்கு கலங்கிக்கிட்டு இருக்கு. மணி 9:40 ஆயிடுச்சு. தூக்கம் வர்ற டைம். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஸ்லீப்பிங் டைம். ஆமா, சோ அத உடைச்சிக்கிட்டு மேட்ச் ஆரம்பிச்சே ஆகணும். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ரெண்டாவது பிளேயர் இன்ட்ரோ வருது. அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு நெப்போம் இல்லையா? பாப்போம் யாரு அப்படின்றது பார்க்கலாம். நெப்போம் தான். யாரா அவன்? நெப்போம் தான் நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா. எஸ், அவ்வளவுதான். 2 பேரோட இன்ட்ரோ பார்த்தாச்சு.
அண்ட் ஆல்சோ இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய ஏஜ் கம்மியாக இருக்கிறவங்களாம் செஸ்ஸில் டாமினேட் பண்ணுறத பார்க்குறோம்ல வாத்தி. 19 ஏஜ், 18 ஏஜ், அப்படி அந்த சொல்ல வயசுலயே முடியாது. அவங்க லைக் அறிவு வந்துடுது. ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் அப்படின்றது வந்து எந்த ஸ்போர்ட்டா இருந்தாலுமே நம்ம நிறைய முறை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லா இடத்துலயுமே ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர். ஸோ கேமா இருந்தாலும் சரி, லைஃபா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே வந்து ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். 16 வயசு பசங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய திறமைசாலிகளாக இருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம். தமிழ்நாடை சேர்ந்தவங்களே எவ்வளோ பேர் வந்து பயங்கரமாக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஏன் குகேஷ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரக்யானந்தா, இவங்கெல்லாம் ஏர்லி ஏஜஸ்லேயே வந்து அவங்க வந்து பெரிய லெவலில் அதாவது ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஆறது வந்து இட்ஸ் நாட் சம்திங் ஈஸி. அண்ட் அவங்களுமே வேர்ல்டு சாம்பியன் லெவலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இப்பயுமே அவங்க வந்து வேர்ல்டு டூரில் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற காரணத்தினால தான் இந்த ஈவெண்ட்டில் அவங்களால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல. ஸோ மல்டிபிள் ஈவெண்ட்ஸ் அங்கே இங்கேன்னு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அப் டு தெம் விச் ஒன் டு செலக்ட் அப்படின்றத அவங்க வந்து கிளியர் கட்டாக வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் இப்போ இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அடுத்த மேட்சினுடைய ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இன்னும் ஒரு 5 minutes மேக்ஸ் 2 to 5 minutesல வந்து மேட்சை ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ உங்களை ஷார்ட் நீங்கள் இன்னைக்கு பண்ண 2 மேட்ச் இது உங்களுடைய இன்றைய தினத்தினுடைய இறுதி காஸ்டிங். ஸோ நீங்க என்ன எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்களா? எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மேட்சை வந்து எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க? இந்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆக்சுவலி நம்ம 2 மேட்ச் பண்ணோம். எனக்கு அந்த நெப்போ மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லை, ஏதோ ஒரு மாதிரி போச்சு. பட் அர்ஜுனோட கேம் பிளே பார்க்கும்போது ஆஹா செஸ்ஸுக்குள்ள வந்துட்டுண்டா இருந்துச்சு. லாஸ்ட் மேட்ச் நான் சும்மா தான் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன், அதுவும் பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம நெப்பும் கேம் பிளே பார்த்துட்டோம். இவர் இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ் ஹேண்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரெஷ் ஹேண்டு ஆல்ரெடி ஒருத்தர் மேட்ச் விளையாடினவர். ஸோ எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம். வாங்க மேட்ச்க்குள்ள போகலாம். It is time for our final match of the day. Jan Nepomniachtchi is one of the most accomplished players of his generation, and this will be an ultimate test. Ultimate test for his opener as well. Denis Lazavic, 19 years of age, lost to Hikaru yesterday and now has a chance to make top 8 of this competition for his first appearance at Esports World Cup. It is time for the final deciding match of the day. The final spot for tomorrow's playoffs is about to be decided. It is time for Jan Nepomniachtchi versus Denis Lazavic. Lazavic versus Nepom. பட் ஆனால் ப்ரெடிக்ஷனை பார்த்தோன்னா 87-13. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒன் சைடர் கேமாக தான் கைஸ் இருக்க போகுது. இதே மாதிரி தான் அர்ஜுனுக்கு காமிச்சாங்க. நம்ம கூட தப்பாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் இங்கே 87-13, அங்கேயாச்சும் 82-18. இந்த இந்த இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு கப்பு, செஸ்ஸுக்கான வேர்ல்டு கப்பு. ஸோ அந்த ஷீல்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வின் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்குறோம். வந்த உடனே ஸ்டே ஹைட்ரேட் அப்படின்ற மாதிரி தண்ணி குடிச்சிட்டு கேஷுவலாக உட்காந்துட்டாரு கம்ஃபர்டான பொசிஷனில். அந்த சீக்ரெட் லேப் சேர் வாங்கணும் அங்கே சீக்கிரமாக. நம்மளும் மச்சாவால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்துட்டு இருக்காரு. வந்தோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாயும் வந்து சைலண்ட்டாக மூடிட்டு ஓகே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு இருக்காரு. நம்ம நெப்பம் ஆல்ரெடி ஒரு கேம் ஆடி இருந்தார் இன்னைக்கு. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு ஒரு கேம் ஆடிட்டு இன்னொரு கேம் வரவங்க கண்டிப்பாக வின் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி தான் நம்ம எஸ்ஐடிஎல் ஆர்குலேருந்து வந்தவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கேம் பேக் டு பேக் வின் பண்ணார். ஸோ பார்ப்போம் என்ன நடக்க போகுது, யாரோட கீயை போய் இன்னைக்கு க்ரஷ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஓகே மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டாரு, கையிலேயே ஒரு அழகாக இருக்குது பட்டாட்டோஸ்லாம். மேட்ச் ஆரம்பிக்க போகுது சார். வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃபார் தி மேட்ச்? தெரிஞ்சு நெப்பான் தான் வின் பண்ணுவார். மேட்ச் ப்ரெடிக்ஷன் நீங்கள் பார்க்கலையே, நெப்பானுக்கு 100 கொடுத்துட்டாங்க. அப்படியா? அந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச் ப்ரெடிக்ஷன் இது. சரி நெப்பானுக்கு வந்து 87, லசாவிக்கு வந்து 13. லசாவிக் வந்து அதை முறியடிக்கிறாரான்றதை பார்ப்போம். ஒயிட் கோஸ் டு லசாவிக். இங்க ஆல்ரெடி அட்வான்டேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு கிளாசிக்கல் மூவ்ஸ் 2 பேர் கிட்ட இருந்தும் வருது. பேக் டு பேக் நைட்ஸ் ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க. பிஷப் 2 பேரும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு ஸ்பாப் டைரக்ட் ஒரு பான் அட்டாக் குயினை வெளில கொண்டு வந்திருக்கிறாரு டெனிஸ். அண்ட் அவருடைய பிஷப்பை 2த்தையும் வந்து ஃப்ரண்ட்ல காட் பண்ணி கொண்டு வர்றாரு. ரூப் ஒரு மூவ் பார்க்குறோம். அண்ட் பான் ஒரு எலிமினேட் ஆகிருக்கிறதே நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே இட்ஸ் டைம் ஃபார் சம்திங் டு திங்க் ஃபார் நெப்பம் யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறார். என்னுடைய மூவ் என்ன பண்ணலாம், ஒரு சின்னதாக ஒரு நைட்டை கொண்டு வரலாமா, இல்லை நைட்டை வந்து அட்டாக்கிங் மோட்ல ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு போகலாமா அப்படின்றத பார்க்குறாரு. ஒரு பிஷப்பை வெளியே கொண்டு வந்திருக்காரு. இவருமே வந்து டைரக்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு ஒரு பிஷப். ஓகே அது பிஷப் டு நைட், நைட் டு பிஷப், 2 பேருமே ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் ரோலுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். எஸ் அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலை, ஏன்னா இன்னொரு நைட்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க.
எஸ் இந்த நைட் வச்சு இந்த பானை அட்டாக் பண்ணலாம்னு எடுத்துட்டு வந்திருப்பாரு. இப்போ அந்த பானைக்கு ஏன்னா பேக்கப் எடுத்துட்டு வருவாங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும். சாரி டெஃபினெட்லி. ஆமா எஸ் அதுதான் நடக்க போதா கேட்டா. எஸ் ஓ ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி சாக்ரிஃபைஸ் நடந்துச்சு. சாக்ரிஃபைஸ் நடந்த உடனே இவருக்கு ஒரு அடிஷனலான ஒரு பான் ஒரு அடி அடிச்சிருக்காரு. ஸோ ஒரு கால்குலேட்டட் மூவ் தான் சொல்லணும் நிப்பான் கிட்ட. நிப்பான் ஒரு அட்வான்டேஜ்ல ஸ்லைட்லி இருக்கிறாருன்னு தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் இந்த இடத்துல. என்ன பண்றாரு பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே இப்போ வந்து பண்ணாங்க ரூக் இருக்கு பேக்கப்க்கு. ஸோ அகைன் நைட் எடுத்துட்டு போறாரு. ஓகே இங்க அகைன் ஏதோ ஒரு டமால்னு 2 அடி அடிச்சுக்கிட்டாங்க. பிஷப் ஓகே பிஷப் காலி ஆயிடுச்சு. ஸோ பிஷப் டு நைட் டு பிஷப் அப்படின்ற மாதிரி, சாரி பிஷப் டு பிஷப் அண்ட் 2 பேரும் எலிமினேட் பண்ணிக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஸோ 2 பிஷப்புமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுந்திருக்காரு நிப்பாங், சாரி டெனிஸ். அண்ட் இன்னொரு சைடில் நிப்பாங் வந்து ஒரு பிஷப் மற்றும் ஒரு நைட்டை இழந்திருக்காரு. பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது இந்த இடத்துல. எஸ் 2 பேரும் ஈக்குவல் சாக்ரிஃபைஸ்ல தான் போயிட்டு இருக்கு கேம். ஆனா ஒருத்தவங்க வெட்டணும்னு இன்னொருத்தர் வேகம் ஒரே ஃபாஸ்ட் யோசிக்கிறதே இல்லை. ஆல்ரெடி அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் போது தான் நினைக்கிறேன் ஓகே நான் இங்கே வைக்கிறேன் நீ வெட்டிக்கோ நான் வெட்டிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் 2 பேரும் விளாடுறாங்க. ஸோ அகைன் பார்க்குறோம் ஒரு குயினை வெளியே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இவரோட குயினும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரூக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் A1லேயே வச்சுருக்காங்க 2 பேருமே. ஸோ இவர் A1 அவர் A8 இருக்கு. ஓகே சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா நவுத்திட்டாரு. அவருக்கு கேட்டு விட்டது. ஸோ அவருடைய குயினை லைட்டாக ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்குறாரு இங்கே. ஸோ பான் டு ரூக் டு சேஃப்கார்டு இல்லாததுனால அந்த அட்டாக்கு போக மாட்டாரு. ஜஸ்ட் ஒரு பான் மூவ் கொடுப்பாரா இல்லைன்னா வந்து எஸ் ஒரு நைட் மூவ் கொடுத்துருக்கிறாரு கார்னரிங் இன் சைட். ஸோ ஒரு நைட் டு நைட் லாஸ் இப்போ வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை நைட்டை சேஃப்கார்டு பண்ணிருக்காரு. நான் வந்து அட்டாக் போல அப்படின்ட்டு டெனிஸ். ஸோ 1 more night is in under danger. எஸ் அதுக்கு வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணி ஒரு பானோடைய ஒரு மூவை நம்ம பார்க்குறோம். ஈவன் தோ அதுக்கு பான் மூவ் தேவையில்லைனாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரூக் ரெடியாக இருக்குது. பட் இந்த மூவ் ஒரு கால்குலேட்டட் மூவா அப்படின்றத நம்ம பொறுத்தது தான் பார்க்கணும். ஏன்னா அவர் ரூக்கை வச்சு அடிக்கிறாரா இல்லை பானை வச்சு அடிக்கிறாரா? எஸ் இல்லை குயினை வச்சு கூட அவர் அடிக்கலாம். பட் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் பானை வச்சு அட்டாக் பண்ணியிருக்காரு. நல்ல ஒரு மூவ் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவருடைய பானுக்கு ஒரு 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 ஃப்ரீனஸ் தேவையில்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு. அண்ட் அதுவுமே வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக டுவர்ட்ஸ் போகுது. ஏன்னா அந்த லைனில் இருந்த ஒரு பானுமே எலிமினேட் ஆயிருக்கு அவருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு லைனை கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணிட்டு இருக்காருன்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். இவர் ஒரு சைடில் ஒரு பான் மூவ் கொடுத்துருக்காரு H4க்கு. எஸ் 2 பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு 2-3 சாக்ரிஃபைஸை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஓகே இந்த செஸ்ஸுன்றதே அப்படி தான் கைஸ். ஒன்று ஸ்டார்டிங்கில் அடிச்சுப்பாங்க இல்லை எண்டிங்கில் அடிச்சுப்பாங்க. ஆனால் கடைசியில் அடிச்சுக்கிட்டு தான் முடியணும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னா ஒருத்தர் வின் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது நல்ல ஒரு கேம் கூடனே சொல்லலாம். ஸ்டார்டிங்கில் 2 பேர் ஒரு கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் காட்டினாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பொறுமையாகவே விளையாடுவோன்ற மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிஷப் எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக சென்டராக வச்சுட்டாரு. இப்போ என்ன மூவ் நெக்ஸ்ட்டு இவர் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு பார்க்குறோம். லசாவிக் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. 2 பேரும் ஈக்குவல் டைமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. தெரிஞ்சு அங்கேருந்து இவர் ஏதோ ஒரு பிளானை போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு கைஸ். ஸோ இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரூக்கை தான் நவுத்துவார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். B1க்கு எடுத்துகிட்டு வருவார் C1ல் இருக்க ரூக்கை. அப்படி இல்லைனா வேறு என்ன மூவ் வச்சுருக்காரு லசாவிக் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அவர் எதுவுமே பண்ணல. ஜஸ்ட்டு பானை ஒரு மூவ் பண்ணார். ஸோ இவர் ரூக்கை நான் சொன்ன மாதிரி A8லேருந்து C8க்கு நவுத்திருக்காரு கைஸ். 2 பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர அமைதியாக இருக்குது பாருங்கள் அவங்க 2 பேரும். இதுவே நம்ம பப்ஜி விளையாடும் போது அங்கே 4 பேர் மோளம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான், 4 பேர் பீட்டி ஊதிக்கிட்டு இருக்கான், திருவிழா ஆகிட்டு இருக்கானுங்க. அதுவும் டிஃபரண்ட் கேம் டிஃபரண்ட் வைப்ஸ். எஸ் சில பேருக்கு இந்த மாதிரி அமைதியாக உட்காந்து மேட்ச் பார்க்கறது பிடிக்கும். ஸோ அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு காமான கேம். ஆக்சுவலி நம்ம இதை பார்க்க லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இதில் கேமை வந்து ரொம்ப விருப்பப்பட்டு அதை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம பார்க்க. அதை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து ஒரு கால்குலேட்டிவ் ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன். நிப்பாமை பொறுத்தவரை நிப்பாமனுடைய ஒரு அட்வான்டேஜ் எப்பயுமே அவருக்கு வந்து டைமிங் வச்சுக்கிறது தான். இதை நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். பயங்கரமா வந்து டைம் வச்சு டைம்லயே தட்டினார் ஆண்ட்ரேவை. ஒரு ஸ்பீட் மான்ஸ்டர்னு சொல்லலாம் நிப்பாம். எஸ் பார்க்குறோம். அழகா ஜம்முன்னு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. உட்காந்துட்டு அங்கே அவங்க ஸ்க்ரீனில் அந்த செஸ் போர்டு உங்களுக்கு தெரியுது. அழகான ஒரு விஷுவல்ஸ் இது. ஸோ நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஸோ இப்போ வந்து பார்க்குறோம் இங்கே ஒயிட்டோட பாரும் பிளாக்கோட பாரும் ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை எனக்கு ஒயிட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியுற மாதிரி இருக்கு.
ஸோ வின்னிங் பர்சன்டேஜ் ஒரு 52 வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் லசாவிக். பட் ஆனால் ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு ப்ரெடிக்ஷனை போட்டாங்க 87க்கு 13. அப்படி இருக்கும்போது சிஸ்ல என்ன வேணா நடக்கலாம் போல கைஸ். அந்த பார் வந்துலாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது. போன மேட்ச் அது 99% போச்சு. அங்கேருந்து கேம் ஹான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் பண்ணி விட்டாரு. ஸோ நம்ம அதெல்லாம் வந்து எவ்ரி செகண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதை கரெக்டா எவ்ரி மூவ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இதுல எவ்ரி மூவ் என்ன லாஸ்ட் 1 மினிட்ல நீ எடுக்கக்கூடிய மூவுமே வந்து ரொம்ப குரூஷியல். ஒரு நார்மல் மூவ் டிஃபென்சிவா மட்டும் இல்லாம அண்ட் அந்த கேமை வந்து எப்படி இன்னொருத்தவங்க கையில இருந்து பறிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மூவ்மே வந்து அக்யூரசிங்க காட்டுறாங்க 98.8. பெருசா வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே பண்ணல. பெஸ்ட் மூவும் பண்ணல, ஒஸ்ட் மூவும் பண்ணல. ஸோ ஹார்ட் ரேட் 2 பேருக்குமே 130 அந்த ரேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டப்பு 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 டப்புன்னு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. பயங்கரமாக யோசிச்சு காட்டுறாரு அவரோட. பாருங்க அவரை அவ்வளோ ஃபோக்கஸில் காட்டுறாங்க. நல்லா 2 பேரும் ரஷ் பண்ணுறாங்க, சாரி அட்டாக் பண்ணுறாரு. லசாவிக் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேலே போய்கிட்டு இருக்காரு. பட் நெப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பலுக்கு வந்த மாதிரி அதே மாதிரி கன்னத்தில் கை வச்சுட்டே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு. சரி பொறுமையாக பார்த்துப்போம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் 2-3 ஆக்ஷன் வச்சிருக்காரு. 2-3 ஆக்ஷன் தான் அவரோட கேம் பிளேயை பார்க்க முடியுது. ஸோ இவர் நைட்டு எடுத்து ஒரு அட்டாக்கு. ஸோ நைட்டுக்கு உடனே அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவுண்டர் அட்டாக் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு பிஷப்பை. ஸோ இப்போ அங்கேருந்து நைட்டு போயிடுச்சு. எஸ் வேற வழி கிடையாது. அவர் அந்த சாக்ரிஃபைஸுக்கு போல நான் வந்து இந்த கேம்ல கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல்ல இருக்கேன் அப்படின்றத அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. பார்ப்போம் அடுத்த மூவ் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத. எஸ் 5 மினிட்ஸ் கீழே வரப்போறாரு. பட் நெப்போம் ஆஸ் யூஷுவல் அவர் அந்த 7 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிருக்காரு. கிட்டத்தட்ட இப்படி தான் ஆண்ட்ரே வந்து ஒரு மூவுக்கு இதே டைமில் தான் ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் யோசிச்சார். அதுக்கப்புறம் அந்த மேட்சை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் லூஸ் பண்ணிட்டாருன்னே சொல்லலாம். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நடக்குமா இல்லை என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நம்மளால் அங்கே வந்து அந்த அப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்காரு லசாவிக்கு. முடிஞ்ச அளவுக்கு யோசிக்கிறாரு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறாரு. நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்க, லசாவிக்கு சர்க்குன்னு ஒரு 4 காயின் அப்படி வெட்டுங்க. அவர் 4 காயின் வெட்டுவார், திருப்பி ஸ்லோ ஆகிடுங்க. எங்களுக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். டைம் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் சார். இந்த மேட்சோடைய டைம் டிஃப்ரென்ஸை எந்த அளவுக்கு அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு பாருங்க நேரத்தை. அதான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு டைம்னால தான் இந்த மேட்சை லூஸ் பண்ணுவார். அப்படி இல்லைன்னா இப்போ அட்டாக் பண்ணி அவர் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக விளையாடினா வின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பார்க்கலாம். 2 பேரோட ஹார்ட் ரேட்டும் அதே தான் 130லேயே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. பட் நெப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹையாக இருக்குது. ஐ மீன் ஒரு 10 தான் ஹையாக இருக்குது அவரோட. பட் ஆனால் ஃபேஸில் அந்த காம்னஸ் தான் காட்டுறாங்க 2 பேருமே. போன மேட்ச்லாம் பயங்கர சினிமா மாதிரி இருந்துச்சு 2 பேரோட ரியாக்ஷனும். ஸோ சேம் மூவே பண்ணாங்க இப்போ 2 பேருமே. ஓகே இவரும் இதை பண்ணுறாரு. ஆஹா புரிஞ்சிருச்சுரா, எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. சேம் மூவ் பண்ணாங்க 2 பேருமே. இப்போ இதே மாதிரி 4-5 வாட்டி பண்ணாங்கன்னா ட்ரான்னு நினைக்கிறேன். கம்ப்யூட்டர் சொல்றோம் நீங்க கிளம்புங்க 2 பேரும் என்ன வச்சு ஜோக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஆக்கிரும். இந்த போர்டு வேற யாருன்னா கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிடும். அதுவும் சொல்லுவோம், டேய் கடைசி மேட்ச் சட்டுப்பட்டு முடிங்க, என்ன நீ இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி. போர்டோட மைண்ட் வாய்ஸும் அதே தான், யாரா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அகைன் ஒரு பானை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இப்போ ஒரு பானும் டேஞ்சரில் இருக்குது, நைட்டும் டேஞ்சரில் இருக்குது. ஸோ அந்த பானுக்கு பேக்கப் கொடுக்க பாரா இல்லை நைட், எனக்கு தெரிஞ்சு நைட் அங்கேருந்து எடுத்துருவார். ஸோ நைட்டை வேறு பொசிஷனில் வச்சு அந்த பானை தூக்கலாமா அப்படின்றது தான் பார்க்குறாரு. பட் லசாவிக்கு டைம் வந்து 4 நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்துட்டார். எனக்கு தெரிஞ்சு லசாவிக்கு 2 நாள் மேட்ச் நினச்சி விளையாடுறாருன்னு நினைக்கிறேன். மேட்ச் 10 நிமிஷம் தான். லசாவிக் சீக்கிரமாக விளையாடுங்க. எப்படியும் நீங்கள் போன மேட்ச் எப்போ ஆனதை பார்த்துருப்பீங்க. அவர் எப்படி ஜெயிச்சாருன்னா டைம்னால தான் ஜெயிச்சாரு. ஸோ அதே மிஸ்டேக்கு நீங்களும் இப்போ பார்த்துட்டு வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்றது நியாயமே இல்லை. ஆக்சுவலி அவங்கள மிஸ்டேக் பண்ண வைக்கிறது நிப்பாம் தான் நினைக்கிறேன். எஸ் யோசிக்க வைக்கிறார். திணற அடிக்கிறாரு நிப்பாம் வந்து திணற அடிக்கிறாரு. ஆப்போனன்ஸை வந்து அவருடைய திங்கிங், அவருடைய குயிக் மூவ்ஸ் அண்ட் ராக்கெட் மாதிரி இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் த டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சிருக்கிறாங்க அட்வான்டேஜ். எஸ் 3 நிமிஷம் அவர் வந்து வைக்க அடுத்த செகண்ட் அவர் கொடுக்குறாரு மூவ். இப்போ வந்து அவருமே வந்து அவருமே ஒரு குயிக் மூவ்ஸ் ஏதாவது கொடுத்தாருன்னா கொஞ்சம் இது பண்றாரு சார். ஆமா, பட் ஆனா இந்த வாட்டி ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு நான் பார்த்ததே இல்லை. எனக்கு பெருசா எதுவும் மிஸ்டேக்கா தோணல. இன்ஃபேக்ட் ஈஸி. நெக்ஸ்ட் அவர் பிஷப் கொடுத்தாருன்னா ரூக் டு ரூக். ஓகே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூக் வச்சு தூக்கியிருக்காரு.
அண்ட் ரெடியா இருக்காரு. ஆக்சுவலி அவர் 3 மூவ் வந்து பர்ஃபெக்டா ரெடியா இருக்கிறாரு. நானுமே வந்து பானை வச்சு டேக் பண்ணுவாருன்னு நினைச்சேன். ஸோ அந்த பான் இதுக்கு மேல மூவ் ஆகாது. மூவ் ஆனாலும் கண்டிப்பான முறையில் கவுண்டர் அட்டாக் கொடுக்கறதுக்கு இது பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவர் கிங்கை வந்து கேம் பிளேக்கு கொண்டு வராரு சார். சாரி குயின் நினைக்கிறேன். குயினை வந்து குயினை கொண்டு வந்திருக்காரு. அடுத்த பான் இவர் மூவ் பண்ணலாம் எஃப்ல இருந்து. ஆமா என்ன பண்ண போறாரு நீங்க சொன்ன மாதிரி அதேதான் பண்ணாரு. இப்போ குயின் திருப்பி பேக் போயிடும். ஸோ இதான் நம்ம பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் இவர் குயினை வச்சு எதனா அட்டாக் பண்ணுவாரா கேட்டா இல்லை. குயினை வச்சு நம்ம எது அட்டாக் பண்ணாலுமே இவரோட குயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலி ஆகிடும். ஸோ அதனால வேலைக்கு ஆகாது. எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க 2 பேரும் ஈக்குவலாக தான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 2 நைட்டு 2 பிஷப் 2 பேருமே அது 2த்தையும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டியாக வச்சிருக்காங்க. இப்போதைக்கு நிப்பாவுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா டைம் வச்சிருக்காரு ஒரு 2 நிமிஷம். வேகமா விளையாண்டாருன்னா ஆனால் அவர் வேகமா விளையாடுறாருன்னு நினைக்கிறோம். அவர் வைக்கிற ஒவ்வொரு மூவும் ஆப்போனன்ட் நெக்ஸ்ட் மூவ் விளையாட விட மாட்டேங்குது. அவர் கொஞ்ச நேரம் அப்பா டம்மு டம்னு 2 பேரும் மாத்தி இது பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இப்போ வந்து நிப்பம் ஒரு 1 or 2 மூவ்ஸ் மூவ் பண்ணி கேள்வி கேட்டாருன்னா டெனிஸுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் நிப்பான் இந்த மேட்சை தூக்கிட்டு போயிடுவாரு. பட் ஈக்குவலா போயிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு டிரா கைண்ட் ஆஃப் அண்ட் மூவ் தான். சில மூவ்ஸ் மட்டும் மாறும் அண்ட் அந்த டைமிங் பிளேஸ் வைட்டல் ரோல் இந்த இடத்துல. எஸ் இப்பயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோசிக்கிறாரு லசாவிக். பட் நிப்பா அந்த பெருசாக கணத்தில் யோசிச்சு அதே மாதிரி ஓகே விளையாடுப்பான்ற மாதிரி தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம நெப்போ பார்க்குறோம். அகைன் ஒரு பானை வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஃப்ரண்ட்ல மூவ் பண்ணியிருக்காரு. பட் இப்போ எதுவுமே பண்ண முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு யாரையும் அட்டாக் பண்ண முடியாது. அப்படி அட்டாக் பண்ணாலுமே ஆமாம் குயினை வச்சு அவர் ரூக்கை எடுத்தா பின்னாடி ரூக் இருக்கு. ஸோ ரூக்குக்காக நம்ம குயினை லாஸ் பண்ண மாட்டாங்க. குயின் ஈக்குவல் டு குயின் அப்படி வேணா வந்து கேஷுவலாக விட்டு போயிடுறாங்களே தவிர மிச்சம் எதுக்காண்டியும் குயினை வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டுறாங்க. ஸோ பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு அவரோட ரூக்கை வச்சு இவரோட குயினை அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாரா அப்படின்னு தெரியல. ஓகே இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ட்ரை பண்ணுறாரு. பார்ப்போம் என்ன நடக்குது. ஒரு இமிடியேட் மூவ்ஸ் வந்து லசாவிக் கிட்ட இருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இப்போ ஆக்சுவலி இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன முடிவு எடுத்திருக்காரு. அவரு தெளிவா இருக்காரு. என்னுடைய குயினை இங்க இருந்து அங்க இருந்து இங்க இப்படி பண்ணுனா சிஸ்டம் வந்து கிளம்பிட்டுரும். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி கூறிவிடும். ஆக்சுவலி லசாவிக்கும் யோசிக்க வச்சுட்டாரு நெப்போமை. ஸோ லசாவிக் அந்த கடைசி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நெப்போமை யோசிக்க வச்சுட்டாரு. ஸோ நெப்போமை யோசிச்சுலாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு அவரோட ஆக்சுவலி அந்த பானுக்கு பதிலாக அந்த ரூக்கை கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வரலாம். அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸுக்கு நீ ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டாருன்னா அது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. மேபி என்ன பண்றாருன்றதை பார்ப்போம். எல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பிஜிஎம் வந்துடும். பரபரப்பாயிடும். எல்லாரோட ஹார்ட் ரேட் ஆல்ரெடி 150 போயிருச்சு அவருக்கு நெப்போவுக்கு. ஸோ பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு லசாவிக் தான் கேஷுவலாக விளையாடுற மாதிரி இருக்காரு. ஸோ நெப்போ யோசிச்சுட்டே இருக்காரு. அவரோட ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி சார். அந்த ஹார்ட் ரேட்ன்றது ஃபிட்னஸுமே வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஸோ 2 ரூக் இருவரும் தாக்கி கொண்டிருக்காரு. என்ன ஈஸியா எடுத்துடலாமே. ஆமா ஆனா குயின் போயிருமே. பான் கிட்ட இருந்து பான் இருக்கு. அதை நம்ம கவனிக்கவில்லை. நான் கவனிக்கவில்லை அதை. அதனால லேட்டாக தான் பார்த்தேன். ஸோ எவ்வளோ ஈஸியாக என்னடா இது நம்மள மாதிரி விளையாடுறாரு அப்படின்னு யோசித்தேன். பட் ஆனால் அங்கே ப்ரில்லியண்ட்டாக தான் வச்சிருக்காரு. பட் ஆனால் ஒரு ரூக் போகுதுன்னா இன்னொரு ரூக்கை கூடவே கொண்டு போய் கண்டிப்பா அதுதான் அவங்களுடைய திறமைன்னு சொல்லணும் நம்ம. எஸ் ஸோ அவங்களுடைய திறமை அண்ட் ஈக்குவலாக போகுது. ஐ திங்க் திஸ் மேட்ச் மைட் கோ either in the favor of நிப்பாம் or draw. ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு நெப்போ வேகமாக விளையாண்டாருன்னா டைம் இல்லாமல் லசாவிக் லூஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனால் ஈக்குவலாக தான் ஆயிடுச்சு. 1 நிமிஷம் பின்னாடின்றது பெரிய அக்யூரசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 97.3 வச்சிருக்காரு. இந்த மேட்ச் ஒரே ஒரு பெஸ்ட் மூவ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்காரு. கரெக்ட். ஒரு பான் மூவ் பார்க்குறோம். அவருமே அந்த ரூக்கை வந்து மூவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு ஒரு சைடில். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ரூக்கை வச்சு அந்த பான் அடிக்க போறாரு. அப்போ சப்போஸ் இவர் குயின் வச்சு அடிச்சாருன்னா அவர் குயின் லாஸ் ஆயிடும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு பண்ண மாட்டாரு. இப்போ அடிச்சா அடிக்கிறோம். செக் மாறி வச்சுக்கிறாங்க 2 பேருமே. கரெக்ட். ஸோ இப்போ குயின் சாக்ரிஃபைஸாக கேட்டால் எஸ் குயின் சாக்ரிஃபைஸ் ஆயிடுச்சு.
ஆக்சுவலி இங்க பயங்கரமா ஏதோ நடந்துருச்சு. அந்த இல்ல சைடு பான் வந்து ஒரு பான் அடிச்சது. அது கிங்க வச்சு அடிச்சிருக்காரு. குயின் டு குயின் சாக்ரிஃபைஸ். ஒரு ரூக்கு 3 பான் இவர்கிட்டயும் அவர்கிட்ட 4 பான் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். பட் இப்போ லசாவிக்கு ஒரு ஷார்ட் டைம் தான் இருக்கு. ஒரு சூப்பர் திங்கிங் ஒன்று இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அவருடைய பானும் அங்கே லூஸ் பண்ணக்கூடாது. எஸ் பானை லூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு இது ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காரு. கிங் அதை சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ அவருடைய ரூக்கை வெளியில பிளேக்கு கொண்டு வரணும். ஸோ அதுதான் பண்றாரு. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி அவருடைய ரூக்கை வந்து பிளேக்கு கொண்டு வராரு. ஸோ இங்க வந்து அவருடைய கிங்கை ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு போறாரு. மேபி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கிங் கிடையாது. இதே திருப்பி பண்ணீங்கன்னா மேட்சுக்கு வந்து ஒரு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி வந்து ஆக்சுவலி ரசாவிக்கு ஒரு ஓப்பனிங் ஆக்சுவலி எடுத்திருக்கலாம். என்னைய கேட்டிருந்தீங்கன்னா அவர் ஒரு சைட்ல ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். ஏன் அவர் வந்து டைம் வச்சு விட்டுட்டாருன்னு தோணுது சார். எனக்கும் அதான் புரியல. ஆனா லசாவிக்கு வந்து நிறைய டைம் லூஸ் பண்ணாரு. பட் நெப்போவும் கொஞ்சம் வேகமா விளையாடி இருந்தாருன்னா கரெக்டா இருந்திருக்கும். பட் இங்க 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரா பண்ணிருக்காங்க மேட்சை. ஸோ 2வது மேட்ச் இந்த மேட்சும் டிராவ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு 3வதா ஒன்று வரும். ஸோ அது வரைக்கும் போகுமா? லாஸ்ட் மேட்ச் நம்ம எது நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம லைஃப்ல நடக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு வாட்சிக்காக இன்னைக்கு நடக்க போகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் கைஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்சும் கொஞ்சம் ஈக்குவலாக தான் போக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் 2 பேரும் பயங்கரமா ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. பட் லசாவிக் பார்த்துருக்கணும். நெப்போம் இந்த பார்த்துருப்பாரு, எப்படியும் பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பாரு. பட் இங்கே ரொம்ப டிஸப்பாயின்மெண்ட். பயங்கரமான ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம ஸ்னாப் ஃபில்டர்ஸில் ஸ்னாப்பில் வர மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷனை கொடுத்தாரு. இவருக்கு வந்து அப்பாடா இவருக்கு டிராவ் ஆனதே சந்தோஷம் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு லசாவிக்கு. ஸோ பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுது நெக்ஸ்ட் மேட்ச். இந்த மேட்ச் யார் வின் ஆகுறாங்களோ டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளே ஆஃப் போயிடுவாங்க கைஸ். நம்ம ஏஜிஏஎல் நம்ம பப்ஜிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டீம் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி அவங்க குவாலிஃபைடா எலிமினேட்டரான்னு தெரில வேர்ல்டு கப்புக்கு ஃபைனல்ஸு. ஸோ இவர் பிளே ஆஃப் போவாரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2வது மேட்ச் உங்களுக்காக இதோ ஸ்டார்ட் ஆகிறது. இந்த வாட்டி ஒயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெப்போம் சேமாக தான் வைப்பாங்க. இப்போ 2 பேரும் நைட்டு இவர் இந்த டிட்டோ கேம் பிளே பண்ணுறாங்கப்பா. ஓகே கேஸ்டல் நீங்களும் பண்ணுங்க சார். நீங்களும் கேஸ்ட் அது தெரியும் எனக்கு. நீங்கள் எல்லாமே இதுதான் பண்ணுவீங்க ஸ்டார்டிங்கில். சேம் டிப்ளே அந்த மாதிரின்ற மாதிரி சேம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவர் இந்த ரூக்கை எடுத்துகிட்டு வந்தார். ஓகே இவர் பான் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. 2 பேருமே ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வராங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஆனால் அப்படியே ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கிற போர்டை ஒரு 20 செகண்டில் எப்படி கஜன்னு ஆக்கிட்டாங்க பாருங்க கைஸ். பொறுமையாக நீட்டாக விளையாடுவாங்கன்னு பார்த்தா டக்குன்னு கலைச்சி விட்டாங்க. ஸோ ஈக்குவல் தான் 2 பேரும் ஈக்குவலாக விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிஷப் வச்சு அந்த நைட்டை அடிப்பார். அப்படி அடித்தாருன்னா அவரோட பிஷப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலி ஆயிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறது இப்போ தான்ப்பா யோசிக்கிறாங்க. ஒரு 30 செகண்டு விளையாடுறாங்க கைஸ். 30 செகண்டு கலைச்சி விட்டுடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக விளையாடுறாங்க. கரெக்ட். ஸோ அவருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதிரடி துவக்கத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம். இல்லை நிப்பம் வந்து ஒரு பேக் மூவ் எடுக்கிறாரு பொறுமையாக. பிஷப் எடுத்துரும் கண்டிப்பா அந்த பானை. இவருமே ஒரு பானை எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கு. பட் பின்னாடி ரூக் இழக்க இவருமே ரூக் வச்சு அடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா அதை பண்ணல. அவங்க கொஞ்சம் கேமை கொண்டு போறாங்க. ஆமா 2 பேரும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் போன மேட்ச் டிரா ஆயிடுச்சு. கடைசியில் காயின் கம்மியா இருக்கு. 2 பேரும் சேம் மூவ் பண்ணாங்க. ஓகே சார் நீங்க விளையாண்டது போதும் டிரா கொடுக்குறேன்ற மாதிரி டிரா கொடுத்தாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு மேட்ச் வந்துருமா ஒழுங்கா இந்த மேட்ச்லயே முடிப்பாங்களா அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம். அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போச்சுன்னா யாருன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் வேறு வந்துடும். ஸோ அதனால் உஷாராக இந்த மேட்ச்சில் முடிக்கிறது தான் நல்லது. ஸோ நம்ம நெப்பம் சைடில் எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஓகே என்ன நடக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்குறாரு. அவர் மாஸ்க் போடுற மாதிரி அவர் கையை வச்சு மறைச்சிக்கிறாரு. ஸோ ஓகே என் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் எடுக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவர் கேமரா கிட்ட வச்சிருக்காரு. தலையை வேற பாப்பா ஆட்டுறாரு. இப்படி விளாட்றியா அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ பார்க்குறோம் நல்ல ஒரு பானை மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு கைஸ். பான் அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. 2 பேரும் அவங்க ஒரு பானை மட்டும்தான் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன நடக்க போகிறது. இது சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இவர் நம்ம நெப்பம் நினச்சாருன்னா ஒரு பானை தான் அடிக்க முடியும். ரூக்கை வச்சு பான் அடித்து நம்ம திருப்பி ரூக் அவங்ககிட்ட கொடுக்கறதுன்றது ரொம்ப ஒஸ்ட்டான கேம் பிளே, கேவலமான கேம் பிளே. ஸோ அதனால் அது பண்ண மாட்டார். ஸோ பார்ப்போம். ஆனால் 2 பேரும் செஸ் போர்டில் இப்போ ராஜாவை ஒரு சைடு வச்சிடுறாங்க. ராஜா நீங்கள் ஓரமாக இருங்க,
நாங்கள் எல்லாருமே உங்களை பார்த்துக்கணுன்ற மாதிரி ராஜா ஒரு ஓரமாக போட்டு மிச்சம் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை சுத்து போட்டு அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போது எனக்கு தெரிஞ்சு நெப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோசிக்க வச்சிருக்காரு கைஸ். லசாவிக் என்ன பண்ண போறாரு? லசாவிக்கா நெப்போவா? இன்னும் ஒரு 4 நிமிஷத்துக்கு 2 பேருமே அமைதியாக தான் விளையாடுவாங்க. ஆக்சுவலி போன மேட்ச் தான் ஒரு பங்கமான மேட்சாகவே இருந்துச்சு. கடைசியில் அவர் ட்ராப் பண்ண உடனே அவரோட எமோஷன்ஸை நம்ம பார்த்தோம். பயங்கரமான ஒரு எமோஷன்ஸ். ஸோ இங்கே நெப்போ யோசிக்கிறாரு இந்த தடவை 130 ஹார்ட் ரேட்டு, இவருக்கு 118. எனவே லசாவிக் 2 பேரும் காமாக தான் இருக்காங்க. லைட்டாக தான் கொஞ்சம் ப்ரெஷரு. ஸோ பார்க்குறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் எதை அட்டாக் பண்ண போறாரு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பிஷப் வச்சு அட்டாக்ஸ்லாம் இல்லை சார். இந்த மேட்ச் ஒரு காம் கேம் தான். ஆமா, அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க பொறுமையா தான் கேமை கொண்டு போறாங்க. செமையா டஃப் கொடுக்குறாரு டெனிஸ் லசாவிக்கும் நம்ம நிப்போமும் வந்து 2 பேருமே வந்து நல்ல ஒரு ஈக்குவலா போயிட்டு இருக்காங்க. ஐ ஃபீல் லைக் ஆர்மகடன் போகும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஆர்மகடன் போகும்னு நினைக்கிறீங்க. அவ்வளோதான். எனக்கு தெரிஞ்சு 11,000 அப்போ 11 அவ்வளோதான். அப்படியே எல்லாருமே அப்படியே இல்ல மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டா போனா நமக்கு அது ஒரு பெரிய வருத்தம் இல்லையே. இந்த மேட்ச் இந்த 4 நிமிஷம் இப்படி தான் போகுது. எல்லா மேட்சுமே ஒரு 4 நிமிஷம் இந்த மாதிரி தான் போகுது. பட் எல்லா மேட்ச்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ட்ரா பண்ணாருன்னா இன்னொருத்தர் வின் பண்ணிடுறாரு. பெருசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு மட்டும்தான் ஆர்மகடன் போயிடுச்சா? ஆமாம், ஒரு மேட்ச்சு மட்டும்தான் போச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லா மேட்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. ஸோ சீக்கிரம் கிரிக்கெட்லேயும் இப்படி தான். சூப்பர் ஓவர் வந்தால் கொஞ்சம் பேர் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. பட் கமெண்ட்ரியில் இருக்க எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓயா அடிக்க வேண்டியதானே, எதுக்காக சூப்பர் ஓவர் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ பார்க்குறவங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு, அதே ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு போங்கடா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ பார்க்கலாம். எல்லாரும் இவங்க 2 பேருமே நார்மலாக தான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, பேசிக்காக என்னென்ன பண்ணுவோமோ அது எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் இங்கேருந்து ஒரு பான் அவ்வளோ தூரம் கொண்டு போயிருக்காரு. இவரும் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்காரு. ஓகே, இவர் இந்த இப்போ பிஷப்பை நவுத்தி ஆகணும். எனக்கு தெரிஞ்சு பிஷப்பை இவர் நகர்த்தி ஆகணும். நெப்பம் ஐ திங்க் அந்த பிஷப்பை வச்சு அட்டாக் பண்ணாருன்னா அவரோட பிஷப் லாஸ் ஆகிடும். எஸ், குயின் வச்சிருக்காரு பேக்கப்புக்கு. அம்மா, இன்னொன்று ஏதோ போச்சா? இன்னொரு பான் உள்ள நேரா குயினை கொண்டு வந்திருக்காரு. ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு அக்ரெசிவ் மூவ் ஃப்ரம் நிப்போம், சாரி டெனிஸ். எஸ், he just safeguarded his bishop. நைட் அங்கே வந்து கவர் பண்ணிடும். அங்கேருந்து வந்து ஆக்சுவலி இப்போ 2 பேரும் நல்லா விளாண்ட. ஐ மீன் ஒருத்தர் யாரும் அவுட் ப்ளே பண்ண மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு. ஆனால் அவங்க 2 பேருமே ஈக்குவலாக தான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பிஷப் 2 பான் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவள் தான் இவருக்கு தண்ணி பாட்டில் காலி. இன்னொரு தண்ணி பாட்டில் எடுத்துருவாங்க சீக்கிரமான்ற மாதிரி. தண்ணியை குடிச்சு காலி பண்ணிட்டார் இவர். ஸோ அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயினை பின்னால் கொண்டு போயிட்டார். ஸோ இவர் குயினை வச்சு ஏதோ அடிக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் எனக்கு தெரிஞ்சு. இப்போ வந்து அவர் குயினை எனக்கு அடிக்க முடியாது. இப்போயும் அந்த நைட் அடித்தாருன்னா குயின் பேக்கப்புக்கு இருக்குது. ஸோ எதுவுமே பண்ண முடியல எனக்கு தெரிஞ்சு. இப்போ இவர் இந்த நைட் அங்கேருந்து எடுக்கணுமா, இல்லை நைட்டுக்கும் சேஃப்கார்டு இருக்குது. ஸோ ரூக் டு ரூக் அட்டாக்காக இருக்குமா இது? மேபி. ஆனால் யார் அந்த மூவ் எடுப்பா? யார் எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு தான் வந்து லாஸ். யார் எடுத்தாலும் அது கடைசியில் ஈக்குவலாக முடிஞ்சிடாதா? 2 பேரும் ரூக் போயிடும். யா ட்ரூ. 2 பேருக்கு ரூக் பொட்டி போட்டுருவாங்க. எஸ், ரூக் வந்து பொட்டி போட்டுருவாங்க. யோசிக்கிறாங்க, 2 பேருமே யோசிக்கிறாங்க. ஓகே, 6 மினிட்ஸ், ஐ மீன் 4 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னும் 6 மினிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இவர் இந்த ரூக்கை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்காரு. இதுக்கு அந்த ரூக்கே அடிச்சிருக்கலாம். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நடுவில் வச்சு ஓப்பன் கிடைக்கும், அங்கே காலி ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூவான்னு கேட்டால் ஓகே அவர் அடிச்சு விட்டாரு. ரூக் காலி. இப்போ என்ன பண்ண போறாரு நெப்போ? ஓகே, பிஷப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னால் கொண்டு வந்துட்டார். எஸ், நைட் அதோட அட்டாக்ல தான் இருந்திருக்கு. மேபி நைட் அந்த பிஷப் அடிச்சிருந்தா ரூக்ல அடிச்சிருக்கலாம். பட் நெக்ஸ்ட் எதுக்கு நம்ம ரூக்? நான் பார்த்த வரைக்கும் யாருமே வந்து மிஸ்டேக்கே பண்றது இல்லை சார். எந்த ஒரு சில்லி மிஸ்டேக் கூட 2 பேருக்குள்ள யாருமே பண்றது இல்லை. அவங்களுடைய பிளே மேக்கிங், அதாவது காயின்ஸ் விட்டாலும் மற்ற பிளே மேக்கிங் இருக்குல்ல, அதாவது அவங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் எப்படி மூவ் பண்ணி ஃப்ரண்ட்ல வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு பிளே மேக்கிங் தான் இட் மேக்ஸ் த டிஃபரன்ஸ். யார் வின்னர் யார் வின்னர் அப்படின்ட்டு. எஸ், ஆனால் நம்ம இந்த போர்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டேக்கான மூவு, ரொம்ப பிளண்டர் அப்படின்னு சொல்லுது. அதையே பண்ணியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் 2 கேமுமே வின் பண்ணிட்டாரு. அப்போ அர்ஜுன் ரைட்டா இல்லை போர்டு ரைட்டா அப்படின்றது எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. ஒரு மேட்ச்ல யாரு நிறைய அவர் 3-4 பிளண்டர் பண்ணாரு அப்படின்னு போர்டு சொல்லிச்சு. பட் எண்ட் ஆஃப் த டே அவர் வின் பண்ணிட்டாரு.
ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அதை வந்து என்னன்னு அன்ஆர்த்தடாக்ஸ் கேம் பிளேன்னு சொல்லலாம். ஆமா. அவர் வந்து நார்மலா ஒருத்தவங்க பண்றத சுனாமில ஸ்விமிங் போடுறவர்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, அந்த மாதிரி தான் இருக்காரு அவரு. அவரோட ஹார்ட் ரேட்டும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிக்குது. பாருங்க செஸ்னா இப்படி 121 134. சரி ஒரு 100 80க்கு வச்சுக்கலாம். 50 போகும்போது அவர் சொன்னார். ஆனால் எக்ஸசைஸ்லாம் நான் பண்ணுறேன். அண்ட் ஆல்சோ அவர் நேச்சர் பாடி அதுதான் நினைக்கிறேன். அவர் நேச்சரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுது. நாளைக்கு பயங்கரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருமே இந்த மாதிரி விளையாடுறவங்க தான். எஸ், எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்கமாக விளையாடுறவங்க தான். நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு ஃபுல்லாமே அன்ஆத்தரைஸ்டு கேம் பிளே தான் நம்ம பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன். எப்படி வேணாலும் ஆட்டம் போகலாம் நாளை. அவுட் ஆஃப் போர்ட் திங்க் பண்றவங்க யாரு பக்கம் வேணாலும் ஆட்டம் மாறலாம். ஒரு நல்ல மூவ் நினைக்கிறேன். எஸ், பாப்போம். ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் டைம்ல விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி நெப்போ வந்து விளையாடினாருன்னா ஆப்போனன்ட் வந்து நிறைய டைம் கன்சியூம் பண்ண வைப்பாரு. பட் இந்த மேட்ச் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக போகிறாங்க. பிகாஸ் லசாவிக் அவரும் அவரோட பெஸ்ட்டை கொடுக்குறாரு. ஏன்னா ரெண்டு பேரும் அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்தே ஆகணும். கரெக்ட், வேற வழி இல்ல. ஏன்னா இந்த மேட்ச் விட்டாங்கன்னா அது ஒரு லாஸ்ட் இதுக்கு போயிடும்ன்றது அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே கிளியரா தெரியும். இது வரைக்கும் என்ன கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்களோ, இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தாங்களோ எல்லாத்தையும் இங்கே போட்டே ஆகணும். 100% கொடுக்கணும். அப்புறம் ஐயோ இது பண்ணமே அது பண்ணமே அப்புறம் அவங்க ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதுதான் ரெண்டு பேரும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இங்கே இவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது. அங்கேயும் ஸ்டேஜ்லேயும் யாரும் ஒருத்தவங்க மாறி மாறி பேசிக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஆடியன்ஸும் அவங்களும் சைலண்ட்டாக தான் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, அவங்களாம் பேசவும் கூடாது. அமைதியாக ஆட்டத்தை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க சைலண்ட்டாக வாயை திறக்காத அப்படின்ற மாதிரி அமைதிக்கு மறுபெயர் மாதிரி விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அன்றைக்கு ஒரு நைட் மூவ் பார்க்கணும். F4 வந்திருக்கு. இப்போ என்ன பண்ண போறாரு இந்த நைட்டு? எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் தூக்கணும். இல்லை இந்த நைட்டு கனாம்பினா அட்டாக் பண்ணுமா, இல்லை அதுக்கு பேக்கப் ரெடி பண்ணியிருப்பாரு. அட்டாக் பண்ண முடியாது. எது கை வச்சாலும் முடிஞ்சிடும். அவரோட அட்டாக் கொடுத்திருக்காரு. பானை தூக்குனாரா? பான் அட்டாக் பண்ணாரு. ஓகே, பான் அட்டாக். சோ அதுக்கு கவுண்டர் அட்டாக் ஏதாவது வருதான்றதை பார்ப்போம். கவுண்டர் அட்டாக்கு பண்ணுவாரா நம்ம நெப்போ? எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவுமே இல்லை இப்போதைக்கு அவருக்கு. இந்த குயினை ஒயிட்டு கிட்ட கொண்டு வந்து அடிக்கலாம். பட் அதுக்கும் பேக்கப் இருக்கும். ஓகே, இவர் நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் பண்ணிட்டாரு. சரி ஃப்ரண்ட்டில் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரண்ட்டில் இதுக்கப்புறம் அவர் எங்கே வைப்பார்? மேலே போய் எங்கேயுமே வைக்க முடியாது. அப்படி வச்சாருன்னா சாக்ரிஃபைஸ் சைடில் வேணால் வரலாம். லெஃப்ட் சைடில் டி சைடில் வேணால் வரலாம். இ சைடில் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் பேக்கப் இருக்குது கைஸ். நான் கூட ஏதாவது ஒன்று அடிக்கலான்னு பார்த்தேன். பட் எல்லா இடத்துலையும் பேக்கப் இருக்குது. அவர் பழைய இடத்துக்கு தான் போகணும். இப்போ அவர் ஏன்னா அட்டாக் பண்ணாருன்னா லசாவிக் அந்த பானை 2 மூவ் வச்சாருன்னா திருப்பி நைட் எடுத்துட்டு ஒரு பின்னால போகணும். மூவ் பண்ண மாட்டார். இல்லை குயினை வச்சு நைட் அடிக்க மாட்டார். வாய்ப்பு கிடையாது. என்ன நடக்க போகுது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மூவ்ல நெப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் குயினை வச்சு நைட் அடிக்கலான்னு நான் சொல்றேன். என்ன நினைக்கிறீங்க? நைட் அடிச்சா இங்க பிஷப் இருக்கா? ப்ரோ எல்லாத்துக்குமே பேக்கப் இருக்கு ப்ரோ. எப்பா எந்த காயினை நம்ம தொட்டாலும் நம்ம காயின் காலி. அந்த மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க. அது தெரிஞ்சுமே அவங்க பண்ணுவாங்க. அது தெரிஞ்சு பண்ணியும் அந்த இடத்துல ஒரு பிளே மேக்கிங் பண்றாங்கல்ல அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு, அதுதான் அவங்களை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுது. யாரு வின்னர் யாரு அவுட் ஆஃப் த மேட்ச்ன்ட்டு. அப்ப அங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியல போன மேட்ச். அதனாலதான் வந்து ஒரு டிரா. எஸ், அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிரா நடந்திருக்கு மக்களே. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்பயும் ஓகே ஏதோ ஒன்று அடிச்சாரு. இப்போ இவர் அடிக்கலாம். பட் இவர் அடிச்சாருன்னா பெஸ்ட் மூவா, பெஸ்ட் மூவ் பண்ணியிருக்காரு. பிரில்லியன்ட் மூவ். ஐ திங்க் இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன். நான் 2 மேட்ச்சு கேஸ்டிங் பண்ணேன். 3வது மேட்ச்சில் தான் பிரில்லியன்ட் மூவ் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் இப்போது பானை வச்சு அந்த பிஷப்பை தூக்குனா அங்கே கிங்கு ஓப்பன் ஆகிடுவார். அதனால் என்ன பண்ண போகிறாரு? இல்ல கிங் ஓபன் அது அடிக்கலனாலுமே கிங் ஓபன் ஆக்சுவலி ஆகாது. கரெக்ட். ஏன்னா அந்த பான் வச்சு இப்ப அடிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா இங்க அவர் வந்து ரிவர்சல்ல தட்டுறாரு. அவர் வந்து ஒரு ரிவர்சல் ஒரு பேட் மூவ் ஒன்று பண்ணியிருக்கிறாருன்னு தோணுது டெனிஸ்.
இங்க அவர் வாவ் மூவ் பண்ணியிருக்கிறாரு. வாவ் மூவ் பண்ணியிருக்காரு. வாவ் மூவ். எஸ் பார்க்குறோம். ஒரு பிரில்லியன்ட் மூவா இங்க இருந்து ஒரு பிஷப் எடுத்துட்டு போய் அங்க வச்சாரு. ஓகே திருப்பி வந்துட்டாரு. திருப்பி போய் வச்சாருன்னா திருப்பி பிரில்லியன்ட் கொடுப்பாங்களான்னு தெரியாது எனக்கு. மறுபடியும் தரமாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த அதை வந்து அவர் கணிச்சு அதுக்கு கவுண்டர் பண்ணி வேற ஒரு மூவ் கொடுத்துட்டாரு. எஸ் ஆக்சுவலி அந்த பிஷப்பை அடிச்சிருந்தாலும் நைட்டு பேக்கப் வச்சிருக்காரு போல. ஓகே இங்க இருந்து இவரோட பானை வந்து பாத்தீங்கன்னா தூக்கிட்டாரு. இதுக்கப்புறம் இந்த பானை எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் ஃப்ரீயா கீழே கொண்டு போகலாம். ஸோ அது கொண்டு போவாங்களா அப்படின்னு தெரியல, பார்ப்போம். ஆனா இவங்க கேம்ல இல்ல அப்படின்றப்ப ஈஸியா பாயிண்ட்ஸ் ப்ளே மேக் பண்ணிரும் உள்ள ரெண்டு பேருக்குமே. எஸ் அதான் பார்க்குறோம். இவங்க யாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2-3 குயின் வேணும் அப்படின்ற எண்ணமே கிடையாது போல். நானும் அதனால் பானை எல்லாத்தையும் கீழே கொண்டு போயிட்டே இருப்பேன் குயினாக மாற்றுறதுக்கு. ஸோ பார்க்குறோம் இங்கே 2 பேரும் அகைன் ஒரு ஃபைட்டை போட்டாங்க. மாறி மாறி 2 பேரும் அவங்களோட காயின்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே இப்போ பிஷப் ஆன் ஸ்ட்ரகிள். நெப்போவோட பிஷப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரகிளில் இருக்குது. ஓகே அதை உடனே மாற்றிட்டாரு. இப்போது குயின் ஸ்ட்ரகிளில் இருக்குது. ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுவார், பிரில்லியன்ட் மூவ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெஸ்ட்டு மூவ் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அவர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருப்பா. எங்கேயோ அந்த குயின் ரெக்க கட்டி பறக்குதமான்ற மாதிரி ஓகே கொஸ்டின் மார்க் போட்டாங்க. ஏன் இது இங்கே வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அனாலிசிஸ் போர்டு வந்துடும். அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க. பட் என்னதான் அவங்க சொன்னாலும் இவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ அதை நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க. அது அவங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு, இப்படியும் நீங்கள் விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருந்து அவங்க கற்றுப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஐ திங்க் இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்குறப்ப ஒரு ஒயிட் பிளாக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஓஹோ ஓகே இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவ். இப்போ குயினை வச்சு அவர் நைட் அடிக்கலாம். நைட் அடித்தாருன்னா இவரோட குயின் காலி ஆகிடும். எஸ் நம்ம லெசாவிக்கோட குயின் காலி ஆகிடும். பேக்கப் இருக்குது, அதனால தான் அவங்க வைக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன மூவ் நடக்க போகுது? ஓகே இது ரொம்ப ஒரு ஒஸ்டான மூவ்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிளண்டர், இட்ஸ் அ வெரி வெரி பிக் பிளண்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மூவ் வச்ச உடனே நெப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு வாயில் கை வச்சுக்கிட்டாரு. ஸோ மாறி மாறி செக்கு உள்ளுதீங்க. ஓகே நெப்போவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏதோ நடக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 செக்கு வச்சாரு லெசாவிக். ஆனால் லெசாவிக் கிட்ட டைம் முடிய போகுது. இட் வில் எண்ட் அப் இன் டிரா அகைன். அந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்றப்ப அந்த மாதிரி ஒரு இதில் இருக்கிறப்ப ஸ்டில் அவர் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அட்வான்டேஜில் இருந்தாலுமே அது ட்ரால தான் எண்ட் ஆகிறதுக்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும். லெசாவிக் அவருடைய பாயிண்ட்ஸை ஒரு ஸ்டெப் கொண்டு வருவாரான்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச குயினை வச்சு பானையும் அடிக்கலாம், அடிப்பாரா அப்படி. ஏதோ பெரிய பிளண்டர் ஏதோ பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா ரியாக்ஷன் பயங்கரமா கொடுத்தாரு. பயங்கரமான ஒரு ரியாக்ஷன், கண்ணு ரெண்டுமே வெளியே வந்துட்டு உள்ள போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ செக் வைக்க போகிறாரு. ஏன்னா அவர் ஏதோ பண்ணி உடனே ஒரு சூப்பரான ஒரு மூவ் கொடுத்து அவருமே அங்கேருந்து மூவ் பண்ணிட்டாரு. எஸ் அங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்னும் வந்துட்டாரு. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் இந்த குயினை வச்சு இவர்கிட்ட கிங்கு பக்கத்தில் இருக்க பானைலாம் அடிக்கலாம். அதுக்கு பேக்கப்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எஸ் அதுதான் சொன்னேன். அதே மாதிரி அடிச்சிட்டாரு. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் செக்கு வைக்கிறாரு. ஸோ இப்போ இவர் நகர்த்தி தான் ஆக வேண்டும். எங்கே நகர்த்த போறாரு அப்படின்றது தெரியல. அகைன் செக்கு. ஓ 2 ராஜாவும் சேமா இருக்காங்க. சகல நீ இங்கே தான் இருக்கியா, நானும் இங்கே தான் இருக்கேன்றாங்க. 2 பேரும் நேராக பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ மாறி மாறி இங்கே செக்கு வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ அகைன் இவர் இந்த சைடில் செக் வைப்பாரு. ஆக்சுவலி இவரோட பிஷப்பை E1 கொண்டு வரலாம். E1 கொண்டு வரலாம். இன்னொரு ஒரு செக் வைக்கலாம். E1 கொண்டு வந்து பார்ப்போம். ஆனால் அவரோட பிஷப் ஃப்ரீயாக இருக்கணும், இல்லைன்னா நைட்டை எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஓகே சரி. இப்போ பிஷப் காலின்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட். ஓ எஸ் பட் ஆனால் இவர் போறாரு. நெக்ஸ்ட் பானை கொண்டு வராரு. பானை கொண்டு வராரு. குயினா மாற்ற போறாரா அப்படின்றது தெரியல, பார்ப்போம். எஸ் போய் குயினா மாத்திட்டாருன்னா ராஜாவால அந்த பானை அடிக்க முடியாது. ஏன்னா பின்னால் அவர் குயினை வச்சிருக்காரு. ஸோ ஆட்டம் முடியுது. He's getting ready. செக் வச்சாரு, மூவ் பண்ணிட்டாரு. செக் அகைன் செக். ஓகே இதே ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஒரு டிரால போய் முடியும். ஆக்சுவலி இது என்ன ஒரு பிளண்டரா இல்ல என்ன மாதிரியான ஒரு மூவ்? என்ன அந்த குயினை வச்சு குயினை பிளாக் பண்றாரு. பிளாக் பண்ணி இல்ல ஆக்சுவலி இப்ப அவர் வந்து நிப்பான் வந்து அந்த குயின் டு குயின் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குல்ல. நிப்பான் வந்து அடிக்கலாம். அடிச்சாருன்னா நெக்ஸ்ட் அவர் அந்த பானை வச்சு அடிப்பாரு. அதான் சொல்லுவாங்க. அதுதான் அதனால ஆக்சுவலி அப்படிதான் கேம் போகணும். இப்போ வேற வழி இல்ல. எஸ் 2 பேரும் பேக்கப் வந்துட்டாங்க அந்த பானுக்கு. ஒரு க்ளோஸ் ரேஞ்ச்
I think it is going to be last few minutes. Yes. Block பண்றாரு பாக்குறோம். ஒரு செக் வரும். Okay, I think it's a draw. வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ பண்ணி விட்டாரு, பங்கமா Yeah, பண்ணிட்டாரு. and actually வந்து பாத்தீங்கன்னா லசாவிக் வின் பண்ணிட்டாரு இவ. லசாவிக் வின் பண்ணிட்டாரு. Actually அந்த நிப்போ வந்து ஒரு blunder கொடுத்திருக்காரு. Yes. Yeah. Fantastic win. ரெண்டாவது மேட்ச் விளையாடுனாரு நெப்போ, பட் லசாவிக் பின்னிட்டாருன்னே சொல்லலாம். டைமே இல்ல அவர்கிட்ட, ஒரு 40 செகண்ட் தான் இருந்துச்சு. பட் கடைசியில அற்புதமாக விளையாண்டிட்டாரு. லசாவிக் the winner to move to playoffs Esports World Cup chess. Correct. நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு வார்த்தைகளை சொன்னீங்க சார். இன்றைய தினத்தின் நிறைய ஆட்டத்தை நம்ம பார்த்தோம். இந்த ஆட்டம் எல்லாருமே வந்து 80% நிப்பாம் ஜெயிப்பாருன்னு சொன்னாங்க. ஆமா 87. ஐ திங்க் இதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நினைக்கிறேன் அந்த பிரெடிக்ஷன் தப்பானது. அது வந்து நிப்பானே வந்து அவரு லைக் இன்னும் அந்த இதுல இருக்காரு, எப்படி நான் மிஸ் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு. பட் he outplayed டெனிஸ் லசாவிக். எஸ். நோ ஹேண்ட்ஷேக் கூட எழுந்து வரல, அவர் ஷாக்லயே இருக்காரு. ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப போனோம், இப்ப வந்து கீயை வேற கிரஷ் பண்ணணும். நல்ல மேட்ச். ஆக்சுவலி ஆண்ட்ரேவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைம் வேஸ்ட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிட்டாரு. இங்க பாருங்களேன், மாத்தி இது பண்ணிக்கிட்டாங்க. பட் அவர் வந்து அந்த சைடுல ஃபுல் ஓபன் கொடுத்துட்டாரு. ரெண்டு பேருமே ஃப்ரண்ட்ல வந்தாங்க அட்டாக். அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு லசாவிக் நான் வந்து விட்டுட்டேன் கேம் எடுத்துட்டேன் அப்படின்ட்டு, எனக்கு டைம் கம்மியா இருந்தாலும். இவரால வந்து மூவ் கொடுக்க முடியல. ஸோ யா, அண்ட் வேற வழி இல்லாம அவர் வந்து இங்க கொண்டு வந்து செக் வச்சாரு கிங்க. ஸோ எய்தர் கிங்க மூவ் பண்ணணும், இல்லைன்னா வந்து அதை மூவ் பண்ணணும். கிங் எங்கேயுமே நவர முடியாது. எஸ், பயங்கர ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் பாக்குறோம் அவர் ஃபேஸ்ல. இவரு ஆப்வியஸ்லி அவர் கிங்க மூவ் பண்ணா அந்த நைட் வந்து இன்னொரு நைட்டை முடிச்சிட்டு அவர் நோக்குனாருன்னா அவர் கீழே இறங்கி அவருடைய குயின் எடுத்திருப்பாரு. ஸோ he won. அதான் நடந்தது. Okay, and Dennis, if I could get a word with you, brother. Officially, congratulations, you've qualified for the playoffs. How you feel about your level of play up to this point? I think today I played quite well. In general, better than yesterday, but first game wasn't great. I played quite passively and spent lots of time. And the second game, I think in general I played better than yesterday. That's what. That's why I won. Okay, and speaking of why you're winning, you are the youngest player that we have left here at only 19 years old. Do you think that your youth is an advantage? Well, I think, other players, they're not so old, so experience also very important. I think I'm still not confident enough, but hard to say, other players are now like 50 years old, so everyone more or less quite young. Okay, ladies and gentlemen, Dennis Lazovic, please go ahead and crush your opponent's key. Oh, no, Dennis. No, not yet, not quite yet. Hold on, my brother, 1 second. Okay. That's it. Yeah, I think it might actually be stuck in there. We're actually sending them down to the key crusher. ஓ, அதுல வெஸ்டானா? ஆமா. அட பாவி. Okay, ladies and gentlemen, it's not quite that time yet. For now, you're going to go ahead and walk down to the key crusher to crush your opponent's key. One last key to crush for today, as Denis Lazovic has to validate his ticket to tomorrow's playoffs. He's eager to put his key within the final trophy, but only the champion can do so, and he has a couple matches to win still to get to that level. But right now, an incredible show leads Denis Lazovic right here to the key crusher. It is time to crush more hopes, crush more dreams, and validate your ticket to that top 8.
Ooh, another loud one that validates your ticket to top 8. Dennis, once again, congratulations. You guys will see Dennis tomorrow for playoffs, but there is one thing left to do for today. We are about to go for the play of the knockout reveal. It's a draw to know which player will play who. So you will know Denis Lazavic's opponent in just a few minutes, sending it to the desk, and then we'll be back on stage with today's draw. Human body was built to move. இதுக்கப்புறம் டிரா வேற இருக்கண்டா. யார் கூட விளையாட போறாங்க? In one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. எஸ் இங்கே ஹைலைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளே ஆஃப்க்கு எல்லாரும் 8 மெம்பர் தானே ப்ரோ? 8 மெம்பர்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க. ஸோ அவங்கள யார் கூட மேட்ச் ஆட போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மெட், ஐ மீன் அந்த ஷெட்யூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்க போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். பட் நெப்போவும் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் தான் ஜெயிப்பாருன்னு ப்ரெடிக்டே பண்ணியிருந்தாங்க. நம்மளும் அதான் நினச்சோம், அவரும் அதான் நினச்சிருப்பாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் லசாவிக் பங்கம் பண்ணிட்டாருன்னே சொல்லலாம். மாறி சாக்ரிஃபைஸ் நடந்துச்சு. பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே லசாவிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணிட்டாரு. நெப்போவுக்கு ஷாக். அங்கே பாருங்க, கண்ணு வெளியே வந்துட்டு உள்ளே போச்சு பாருங்க. இதுதான் அவரோட ரியாக்ஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஷாக் ஆகிட்டாரு. டெனிஸ் த மெனான்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு போர்டு. ஸோ இங்கே அவர் லாஸ் ஆகிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பார்க்குறோம். எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் சரி, ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் சரி, இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனும் இருக்கும், ஒரு ஹாப்பினஸும் இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஸ்போர்ட்ஸ். ஒருவர் வெற்றி பெறுவார், ஒருவர் தோல்வி பெறுவார். இதுதான் இதை வந்து நம்ம நிறைய முறை சொல்லிட்டோம். எஸ். அப்போ அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு வந்து ஒரு வெற்றியும் ஒரு தோல்வி அப்படின்ட்டு நிறைய மேட்ச் நம்ம பார்த்துட்டோம். 6 வெற்றி 6 தோல்வி. நேற்று 2 பேர் ஆல்ரெடி பிளே ஆஃப்ஸுக்கு குவாலிஃபை ஆகிருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இந்த 8 ஆட்களுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு குரூப் ட்ரா இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ லூசர் ஆக இருந்த நிப்பம் கூட ஒரு இன்டர்வியூ வர வாய்ப்புகள் உண்டு. அண்ட் அதை தொடர்ந்து இன்றைய தினம் இனிதே முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நிப்பம் வந்து என்ன சொல்லுவார், நான் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டராக ஆடி இருக்கலான்னு இருப்பார். அவர் 2 மிஸ்டேக் அவர் பண்ணார், அது அவருக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா அவர் ரியாக்ஷன்லேயே தெரிஞ்சிச்சு. ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டு அவர் பயங்கர ஷாக் ஆகிட்டார். ஸோ அந்த இடத்துல பிடிச்சாரு லசாவிக். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரை விடவே இல்லை. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கரெக்டான சான்ஸு அப்படியே சொல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக அவர் கிங்கை லாக் பண்ணி அந்த இடத்துல முடிச்சு விட்டாருன்னே சொல்லலாம். ஸோ இன்றைக்கான ஆட்டத்தோட நாளைக்கெலாம் எல்லா மேட்சுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும். பட் அந்த லாஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸ், லாஸ்ட்டு 2 மினிட்ஸ், அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு 1 மினிட், இதுதான் மொத்தமாக செஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 நிமிஷம் 2.5 நிமிஷம் தான் விளாட்றாங்க. அது வரைக்கும் யோசிக்கிறாங்க. அந்த நடுவில் அவங்க செட் பண்ணுறது தான் எண்டிங்கில் அவங்களுக்கு. ஆமாம், அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்டிங்கில் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ நடுவில் எப்படி செட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் முக்கியம். ஸோ பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா இருக்கும். ஏன்னா ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பிளேயர் அண்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க. செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாமே. ஸோ பார்ப்போம் நாளைக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. டெஃபினெட்லி. அண்ட் இன்னி தினமே ஒன்றும் நம்ம வந்து முடியல அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். எஸ், 10:15 முடிஞ்சிடும். ஆக்சுவலி வந்து 10:30 ஆகும்னு நான் எதிர்பார்த்தேன். 10:30. ஸோ இன்னும் ஒரு 15 நிமிஷம் அதிகபட்சம் போகணும் வைங்க. அதுக்கப்புறம் ஆமாம் ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் குவாலிஃபை ஆகிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு குரூப் ட்ரா போடுவாங்க. அதுக்கு தான் மேபி டைம் ஆகலாம். அது வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்ஸில் வந்துருச்சு இன்னைக்கு. எஸ், மேபி அவங்க நாளைக்கு போட்டிருக்கலாம், இல்லை ஆஃப்லைனில் போட்டிருக்கலாம். பட் ஆனால் அவங்க வந்து இல்லை நாங்கள் இங்கேயே பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அங்கே பகல் தான், இன்னும் அவங்களுக்கு டைம் இருக்கும். நம்மளுக்கு தான் இங்கே நைட் ஆயிடுச்சு, 10:30 மணி ஆயிடுச்சு. வியாழக்கிழமை. ஓகே, எல்லாரும் பார்ப்போம் யாருக்கு மேட்ச் வரப்போகுது. அர்ஜுன் கூட யாருக்கு வரப்போகுது. இப்போ எல்லாரும் இப்போ நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா வாத்தி, இப்போ இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டாங்க, ஐயோ எனக்கு இவர் கூட மேட்ச் வரக்கூடாது அப்படி எதனா திங்க் பண்ணுவாங்களா இவங்க யாருன்னா? மேபி டாப் பிளேயர்ஸ், அதாவது ஈஸியா அவுட் பிளே பண்றவங்க கூட. பட் இந்த ஒரு பொசிஷனே வந்து ஒரு பெரிய இதுதான் சார் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும்.
ஐ திங்க் அர்ஜுன் இஸ் கோயிங் டு டூ சம்திங் கிரேட் திங் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. அர்ஜுன், ஹன்ஸ், அப்புறம் மேக்னஸ், அலிரைசா, இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு டாப் 4ல வர என்னுடைய ஒரு ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம். பட் டெனிஸ் ஐ எம் நாட் ஷியூர். மேபி லைக் இன்னும் யார், சரின் இருக்காரு, நிஹால் சரின், இவங்கெல்லாம் மேபி என்ன ஆகலாம்ன்றது தெரியல. அது நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும். ஷார் டாப் 8ல வந்திருக்காங்க. திடீர்னு யாருன்னா ஒரு மாதிரி மண்டகோலராக கூட விளையாடுவாங்க. நம்ம எதுவுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. அப்படிதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு. ஏன்னா 87% போட்டிருந்துச்சு. அர்ஜுனுக்கும் இப்படி தான், ஐ மீன் அர்ஜுனுக்கும் இப்படி தான் போட்டிருந்துச்சு. அர்ஜுன் அதே மாதிரி வின் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஸ்டாண்டிங்ஸ் உங்களுக்காண்டி வருது. ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. அர்ஜுனே காணோமே அந்த செட்டு இல்ல. அவர் வந்து லோவர் பிராக்கெட்ல இருந்து வந்தனால அது இன்னொரு வாட்டி வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ அதனுடைய குரூப்ஸ் பிரிக்கிறப்ப உங்களுக்கு புரியும் என்ன ஏது அப்படின்ட்டு. ஒரு குரூப்ல இருந்து 4 பிளேயர்ஸ், 2 குரூப், மொத்தம் அந்த ஒரு அப்பர் பிராக்கெட் லோவர் பிராக்கெட்ல இருந்து வந்தவங்க, அலிரைசா, இவங்கெல்லாம் பார்ப்போம். நீங்க இன்னும் செத்த நேரத்தில் நீங்க பார்ப்பீங்க. வேர்ல்டு கப்னால 2 குரூப் பிரிச்சிருவாங்க போல எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்லயுமே. அவங்க பப்ஜிலையும் அப்படிதான் பிரிச்சாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ்லையும் அப்படி தான் பிரிக்கிறாங்க. ஸோ ஹிகாரு, எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஹிகாரு நான் எங்கே பார்த்தேன்னா ஒரு வாட்டி ஒரு கிங் அப்படி போர்ட்லேருந்து இப்படி தூக்கி போட்டார் ஜெயிச்ச உடனே, ஆப்பனோட கிங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஹிகாருவை பார்த்தேன். ஸோ ஆனால் இந்த நம்ம பிரக்யானந்த் அவங்களாம் இன்னும் வந்திருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும்ல. நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க, நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும். அப்புறம் அந்த குகேஷ் அவங்களாம் ஷெட்யூல் டைட்டாக இருக்கும்போது ஐ திங்க் ஓகே ஒரு ஃபீல் இருக்குதான். இந்த ஹார்ட் பிரேக்ஸ் மொமெண்ட், எல்லாரோட எமோஷன்ஸையும் அவங்க 2 பேரும் கையில ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஹார்ட் பிரேக்ஸ். நிறைய பேர் என்னுடைய ஹார்ட் பிரேக்ஸ் இருந்தாங்கன்னு தெரியல. அது பப்ஜில என்ன பண்ணிருந்தாங்க, சுத்த விட்டு அதுக்குள்ள போட்டு அப்படியே சுத்துது, அது பொட்டஞ்சி அப்படியே சில்லு சில்லா போச்சுன்னுவாங்களே அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு ஆடு வருது, பார்த்துட்டே இருங்க. நெக்ஸ்ட் ட்ரா இருக்கு கைஸ். A lot of people are haunted by their past. I'm inspired by it. They're not just playing for themselves, they're really playing for their entire family. They have defeated their demons. They have crushed the curse.
ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இவ்வளோ ஷார்ட்டெல்லாம் நான் வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். 5 செகண்டுக்கு ஆடு போடுறாங்க. 5 செகண்டுக்கு ஒரு ஆடு பார்த்துருக்கீங்களா? இங்கே தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் யார் யார் கூட நாளைக்கு யார் யாருக்கு மேட்ச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி பிளேயர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. யார் கூட நம்ம வருது, ஸோ அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நைட்டு பிளான் பண்ணுவாங்கல்ல வாத்தி? கண்டிப்பான முறையில் எல்லாருக்குமே வந்து இன்னைக்கு அவங்க ஈவினிங் தானே ஆகுது அங்கே. எஸ். ஸோ அந்த மேட்ச்சை முடிச்சுட்டு அவங்க எல்லாம் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கேம்ஸ் அவங்க இன்னைக்கு விளையாண்ட கேம்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு நாளைக்கு எப்படியும் மதியத்துக்கு மேலே தான் ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு. ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 1 o'clock. ஸோ ஒரு 10-11 மணிக்கு இருந்தால் போதும். எழுந்து லைட்டாக சில் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸாக சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே. இதுலேயும் நிறைய பேர்லாம் லேட்டாகவே வருவாங்க போல. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆனோம்லாம் வந்திருக்காரு. நான் நிறைய ரீல்ஸில் பார்த்துருக்கேன். திடீர்னு வருவார் மேக்னஸ், அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே டக்கு டக்குன்னு விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாரு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இங்கே எதுவும் நடக்காது போல. இல்லை, ஏன்னா இங்கே டைமிங் ரொம்ப முக்கியம். இது esports. எஸ், அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ட்ரா வந்துருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தான் நாங்களும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பின்னாடி ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன மாதிரி சீட்டு குலுக்கி போட்டு எடுப்பாங்களா இல்லை என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கா அப்படின்றது எனக்கும் புதுசு. எனக்குமே இது புதுசு. என்ன மாதிரி ட்ரா பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது தெரியல. இல்லைனா நம்ம ஊர்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சீட்டை குலுக்கி போட்டு எங்கன்னா ஒரு குழந்தை இருந்தால் அதை கூப்பிட்டு வந்து எடுக்க சொல்லுவாங்க. அந்த குழந்தை எடுக்கிறது தான். ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது தெரியவில்லை, பார்ப்போம். ஆனால் எனக்கு ஒன்று மட்டும் நான் சொல்கிறேன். நாளைக்கு எல்லா கேமுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டஃப்பாக தான் இருக்கும். எல்லாமே அந்த 3rd ரவுண்ட் வரைக்கும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இயர் மேக்னஸ் தான் வின் இல்லை வாத்தி? எஸ், மேக்னஸ் கால்சன் தான் வின் பண்ணாரு. இந்த வாட்டி வாய்ப்பு இருக்கா? வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். பேக் டு பேக் ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு கப்பில் சாம்பியன்ஷிப் அடைப்பார். ஆனால் அவர் வந்து நல்ல ஒரு ஃபார்மில் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட் நேத்தி பார்த்தேன் அவருடைய ஆட்டம் அப்படியே ஃபார்ம்ல இல்லனாலுமே டாப் 8 வந்துறாரு. அப்ப ஜாலியா ஆடினாரு அவரு. ரொம்ப ஜாலியா ஒரு பாட்டுன்னு தனியா அப்படியே அசால்ட்டா ஆடினாரு சார். கேஷுவலா ஆடினாரு. அங்க தயிர் எல்லாம் அள்ளி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கடையில. எஸ் எஸ் கைஸ், என்ன பண்றது, டைம் ஆகுது நம்ம பிரைன் அவ்வளவுதான் டெட் ஆகுது. ஸோ இவங்க சீக்கிரமா டிரா பண்ணுங்க. செஸ் டிரா பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? நாளைக்கு 4 பேரோட என்ன பிளான் சார் உங்களுக்கு? நாளைக்கு இப்போ இது முடிச்ச உடனே நாளைக்கு என்ன டைம்ல நம்மளுக்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்? இல்ல இப்போ இது முடிஞ்ச உடனே என்ன பிளான்? முடிஞ்ச உடனே ஸ்லீப்பிங்ஸ் தான். இங்க பாருங்க, இது எடுத்துட்டு வந்தேன் தர்பூசணி கொஞ்சம் இது சாப்பிட்டு படுக்கணும். இதுதான் நான் எடுத்து லைட்டா வாயில போட்டா சவுண்ட் கேட்காதுன்னு உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்டுருச்சு. ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து மெயின் ஃபீட் வரப்போகுது. ஐ மீன் இப்போ டிரா பார்க்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். வாங்க போலாம். Knockout reveal. We have our finals, but it's time to see how that bracket is going to play out. Absolutely. We've got players with the luxury to pick their opponents, and all we have to know is who would you pick to make sure you win the first round tomorrow. Okay, well, ladies and gentlemen, you guys already know the rules. They explained it over there on the desk. Let's get to the action. Please come to the stage, the man himself, Magnus Carlsen. He gets the luxury of a choice. He can pick his first opponent for tomorrow, as he's got 2 keys to choose from. No hesitation. Key shown immediately to the camera, which means you and I, Rob, are not sure yet which key it is, but you know that the players must be worried about this one. Can we get the results and the players to face off, Rob? Okay, so was that Nihal? Let me make sure. Yes, indeed it was. So Nihal, please meet me right here in front of Magnus for our face-off. Magnus, first question, well actually only question, why pick Nihal? I mean, I think they're both very, very good players, but stylistically I think, Arjun is very difficult for anybody, and yeah, I thought out of 2 very, very good players, this was the more sensible choice. Okay, Nihal, how do you feel about going up against Magnus here and being picked? Not very happy, but yeah, I'll just try to play my best and give as good a fight as I can, and yeah, just see what happens.
Okay, ladies and gentlemen, we have our first matchup officially set. There will be Nihal going head-to-head with Magnus. Much luck to both of you guys, and we'll see how everything plays out tomorrow. You guys can actually go ahead and exit the stage as we find out our next matchups. And we do now know officially we're going to have Arjun versus Hikaru as well. Ooh, banger match is only Rob, but now it is time to figure out the other side of these brackets. Of course, I'll see these two gentlemen there waiting to see who will pick them as an opponent. It is time to welcome onto the stage Norebek Abdusarov. Ooh, Rob, same thing. That's the question. Is there hesitation? Have you planned something? We're still taking a moment, and there is no moment to be waiting for. I do believe that is Dennis being picked there by Norebek. Can I please have the two players? Yep. Can I have Dennis? Can you also go right there for the face-off, of course? And I've got a quick question for both of you, of course. Norebek, why pick Dennis over Hans? I think they are both same strengths, very close. I played many games against Hans, so I thought that this time would be interesting to play against Dennis, because I mostly played against him online, so would be interesting. All right, from online to in-person, Dennis, how do you feel coming up on this matchup? I think it's nice because I didn't want to play against Alireza, so I'm like, it's okay. All right, you know what? Both players happy for their choice. This is the match you will see tomorrow. Abdusarov versus Lazavic. Guys, you guys can exit the stage now that we have our matches. And Hans Niemann, of course, will be facing Alireza Firouzja. Rob, nothing but bangers tomorrow. Nothing but bangers, top to bottom, and you can expect nothing less here at the Esports World Cup. Our finals bracket, our playoffs bracket is officially set, and the action is going to be absolutely insane. Let's send things over to the studio to break everything down. ஆக்சுவலி குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் செமி ஃபைனல்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த நாள் ஃபைனல்ஸ் ஹெட் டு ஹெட். அதுக்கப்புறம் எப்படி தெரியல ஸ்கெடியூல் வரும் பார்ப்போம். நல்லா இருக்குல்ல? கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மேக்னஸ்க்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுத்தாங்க. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேரா நம்ம புள்ளைய எடுத்துருச்சு. நிஹால் ஷெரீன். முதல் மேட்ச் பாத்தீங்களா? ஆமா, நாளைக்கு ஓப்பனிங் மேட்ச் ஆக்சுவலி வந்து மேக்னஸ் கால்சன் வர்சஸ் நிஹால் ஷெரீன் நடக்க போகுது. ஐ திங்க் மேக்னஸ் வில் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு வின் தட் மேட்ச். நான் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா சொல்றேன். நிஹால் ஷெரீன் நம்ம மனசெல்லாம் அங்கே இருந்தாலும் மேக்னஸ் வந்து இந்த மேட்ச் வின் பண்றது வந்து யாராலையும் தடுக்க முடியாது. அண்ட் அடுத்த மேட்ச் இருக்குல்ல, அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான மேட்ச் இருக்கும். அலிரைசா வர்சஸ் ஹன்ஸ். தரமா இருக்கும் மேட்ச். சீரியஸ்லி செம்ம தரமா இருக்க போது அலிரைசாக்கும் ஹன்ஸுக்கும். அந்த மேட்ச் வந்து யார் வின் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த மேட்ச் வின் பண்றவங்க மேக்னஸ் கூட விளையாட போறாங்க. சப்போஸ் ஒருவேளை அலிரைசா அகைன் வந்துட்டாரு, வின் பண்ணிட்டார் ஹன்ஸோட அப்படின்னா, அலிரைசா மேக்னஸ் லாஸ்ட் இயர் ஃபைனல்ஸ் மீட் பண்ணவங்க, அவங்க கூட இன்னைக்கு இந்த வாட்டி செமி ஃபைனல்ஸ் நடக்கும். சப்போஸ் ஹன்ஸ் வின் பண்ணா ஓப்பனிங் ரவுண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு வின் பண்ணாரு, ஹன்ஸை வின் பண்ணாரு. ஸோ அவரு கூட அகைன் வந்து ஒரு மேட்ச் அப் இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அண்ட் அதே நேரத்தில் இன்னொரு மேட்ச் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட்ரிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்னிஸ். அஃப்கோர்ஸ் டென்னிஸ் வந்து இஸ் ரைட் ஆப்ஷன் ஃபார் நோட்ரிக். அண்ட் அது தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் மேட்சஸ் அப்படின்னா இந்த இதுலயே வரிசையிலேயே ஒரு டாப் கிளாஸ் மேட்சா இருக்க போகுது. ஒரு பக்கம் அர்ஜுன் வந்து ஒரு ஃபேவரட்ஸ் டு பி இந்த ஃபைனல்ஸ்ன்ற மாதிரி இருந்தது. ஆனா அவர் இப்ப மோத போற யாரு அப்படின்னா ஹிகாரு நக்கமுரா. அவர் ஒரு ஹிகாரு கூட நம்ம வந்து அர்ஜுன் விளையாட போற பயங்கர ஒரு பேட்சப்பா இருக்க போது. ஸோ எய்தர் எனக்கு வந்து என்னன்னா போன வருஷனோட சாம்பியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு நேரா செமிஃபைனல்ஸா மோதறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா? ஏன்னா மேக்னஸ் வில் கம்ஃபர்டபிளி இஸ் கோயிங் டு ஃபைனல் சார். ஓகேங்களா? சப்போஸ் அலிரைசா உள்ள வரல, ஹான்ஸ் வந்தா மேபி ஈஸிலி வந்து மேக்னஸ் ஹிகாருக்கும் வராது போல ஷெட்யூல்ல பார்த்தேன். மேல இருக்கு. அதுதான் ஹிகாரு நக்கமுரா வந்து போன வருஷம் மேக்னஸ் செமிஃபைனல்ஸ்ல விளையாண்டாரு. ஓகே.
ஸோ போன வருஷம் செமிஸ்ல விளையாண்டாரு இக்காரு நக்கமுராவும் மேக்னஸும். பட் இந்த வாட்டி ஐ திங்க் இது என்னுடைய ஒரு பிளைண்ட் கெஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பி கால்சன் வர்சஸ் அர்ஜுன் ஆர் கால்சன் வர்சஸ் இக்காரு. ஃபைனல்ஸா? Maybe I feel like Arjun or Noder Baker கூட வரலாம். ஸோ ஒரு ஃபைனலிஸ்ட் யாருன்றது தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு. பட் ஆனால் நாளைக்கு நிஹால் வந்து ஒரு சர்ப்ரைசிங் ஃபேக்டரா ஏதாவது ஒன்று பண்ணாருன்னு நாளைக்கு இருக்கு. பயங்கரமான மேட்ச் எல்லாமே. மேக்னஸும் அடிக்கடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக டென்ஷன் ஆகிடுவார் கேமுக்கு நடுவுலையே, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பட் எனிதிங் ஹேப்பன். நான் நாளைக்கு 8 மேட்சா 4 மேட்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறிகொண்ட வெங்கியா தான் இருக்க போகுது. ஒருத்தவங்களும் சலைச்சதில்லை. பட் ஆனால் மேக்னஸ் வந்து நிஹாலை எடுத்தோன்னே நிஹாலோட மூஞ்சே லைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு 6 மேட்ச் நடக்கும். நாளைக்கு குவார்டர்ஸும் நடக்கும், செமிஸும் நடந்துடும். அண்ட் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் டே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த 3rd பிளேஸுக்கும் ஃபைனல்ஸ் வந்து பெஸ்ட் ஆஃப் 5 போகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளுடைய லைவை வந்து இத்துடன் ஒளிபரப்பை நம்ம முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சார். 10:45 ஆயிடுச்சு. நம்ம முடிச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு வந்து உங்களோட ஒரு பவர் பேக் கேமோட வரும். செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்சஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ டு நாட் மிஸ் த லைவ் ஸ்ட்ரீம். தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன் ஃபார் வாட்சிங் அவர் லைவ். திஸ் இஸ் மீ வாதியார் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் திஸ் லைவ். எல்லாருக்கும் பாய் 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 பாய். Esports woke up.